जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कचरार है, नैनों पे हम दिल हार है। नैना तेरे कचरार है, नैनों पे हम दिल हार है। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे। नैना तेरे कचरार है, नैनों पे हम दिल हार है। अनजाने ही तेरे वादे किए सरहार है। सासु पीने मध्यम चले तो सिकंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। ओ अंगना फूल खिलेंगे, अंगना আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হলো। আজ পরিবেশনায় ছিল সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন রিমা দে, পিএইচডি স্কলার, শুভ্রপর্ণা বিশ্বাস, পিএইচডি স্কলার, হিমেল, পিএইচডি স্কলার। আজ এবং এই অনুষ্ঠানের সমগ্র পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় ছিলেন আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ গৌতম ঘোষ, ডক্টর তপন রয়,
ডক্টর অনুভা সেন, ডক্টর সুগত দাস। তবলা সঙ্গতে ছিলেন দিব্যেন্দু ব্যানার্জি এবং কিবোর্ডে ছিলেন সুব্রত বসু। ধন্যবাদ। সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের কলকাতা বইমেলার তরফ থেকে এবং কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালের তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। 47তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড আয়োজিত 10ম কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালের আজকে দ্বিতীয় দিন। This year marks the 10th year of the Kolkata Literature Festival. The Kolkata Literature Festival is also probably the only lit fest that is held within a large book fair. It was started as an endeavor to cater the growing book lovers and bring them closer to their authors, but now it has grown to open up doors for international literature and bring in visibility. Over the years, we have hosted more than 25 countries at our literature festival with an average international participation of 6 to 7 countries per year. We have with us Mr. Michael Taker, head of the India-Wales government. I would request Mr. Michael to come on the stage and say a few words to us. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn a boneddigion a boneddigesau. Dwi'n methu dweud siwt gymaint o pleser mae yn I fod yma heddiw. That was Welsh for saying, ladies and gentlemen, thank you so much for letting us join you today all the way from Wales. My name is Mitch Thieker, and I have the absolute pleasure of being able to introduce one of the great names of poetry and playwriting in Wales. Nia, who's sitting with us in the front row right here, is our Bardd Plant Cymru, so our Welsh language children's poet laureate for Wales, and she's arrived in Kolkata just yesterday specifically to come and join us for this festival, which I think shows not only how important this festival is, not just in India but across the world. And we get a chance to, we're very proud that we get a chance to showcase the Welsh language, Welsh literature, and get to show you what it is to have a Welsh identity as well. And I'm really pleased this is actually the first event of many as part of the Year of Wales in India 2024. So the First Minister of Wales, Mark Drakeford, last year at his annual Diwali celebration said that he wanted 2024 to be the year where we mark and celebrate the incredible deep-rooted connections that exist between two nations of culture and of innovation, between Wales and India. And how better could we start that celebration than right here at this book festival and Kolkata Literature Festival, than talking about something that we hold very dear, which is culture and the arts. So I'm not going to keep you talking much. I'm not going to talk much longer because there's far more interesting people to hear from than me. But thank you so much, and it really is a pleasure to be here with you. Diolch yn fawr. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা এবার আমাদের অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে যাব। আমাদের আজকের দ্বিতীয় দিনের প্রথম অনুষ্ঠান ইনভার্স অ্যান্ড কনভার্স। রয়েছেন চন্দ্রিমা রয়, জয়ী বোস, ইপসিতা গাঙ্গুলি, ঝর্ণা ভট্টাচার্য, সুনীল ভান্ডারী অ্যান্ড নিয়া মোরেজ। ওনারা মঞ্চে আসার আগে আমি আপনাদের সকলের সঙ্গে আমাদের অতিথিদের একটু আলাপ করিয়ে দিই। Chandrima Roy is a rare blend of artistic excellence and academic flamboyance. Chandrima is a professor of electronics and communication engineering, a doctorate in the field of cognitive neuroscience. She has been performing extensively in different parts of the world with her poetry performance format Kobitaay Kothalab. Joey Bose loves poetry and everything loves poetic. He has 2 anthologies to her name, Amor and Corazon Roto, and has edited several more.
She has won the Bharat Nirvan Award for Literature, Nisim International Prize for Poetry, and Tego Samman for her work towards propagation of poetry in the youth. Ipshita Ganguly described herself as a business consultant at Sunrise and poet come travel writer come heritage and art enthusiast at Sunset. Ipshita writes because she must. Her poems have been published in several national and international zines and anthologies. She is also one of the main characters of the poetry film Kolkata Cocktail. Jharna Bhattacharya is a poet, lyricist and writer. She made her first publication with Tomar Devanam. Her next title, Monoscope, is a collection of 25 short stories that provides insight into the struggles of women in society. Jharna has also written lyrics for the songs of many stalwart singers of Bengali music industry, including Monomoy Bhattacharya, Sriradha Bandyopadhyay, Lopamudra Mitra, Anindo Chatterjee, Rupankar Bagchi. Sunil Bhandari is a poet by compulsion. He writes poetry for his soul and body while also managing the finance of a large conglomerate. He has written the Amazon bestsellers. Nia Moraes is a writer, poet, and playwright from Cardiff. Her work often focuses on self-image, mental health, and magic. She graduated from Cardiff University with a master's degree in creative writing. In 2020, she released her first audio play, Krafango, as part of Sherman Theatre's Heart of Cardiff project. Nia is currently writer in residence at Sherman Theatre, and her first full play, Imri, co-produced by Fran Wayne and Sherman Theatre, is touring Wales over the summer of 2023. Nia writes for children and adults. Ladies and gentlemen, please give them a round of applause and start the program in verse and converse. Good morning, everyone, and or rather good afternoon. And it's always a pleasure to be part of the Kolkata Literature Festival and to start off the day with poetry. All the best. This is the 10th edition of Kolkata Literature Festival, and it's a privilege to be here. I'm going to request Nia, who's come all the way from Wales, to start with her poetry, please. So, Nia. Prinhanda, good afternoon. I'm very privileged to be here, and I'm very thankful to be invited to the Kolkata Book Fair. Very excited. I am a poet and a playwright, and I work in Welsh and English, so I have a few poems for you today. I'm going to start with an English poem, and then I'll be reading the Welsh translation for you. This first poem I wrote about the Queen Boudica, who is something of a folk hero, particularly to Welsh people, for her resistance against the Roman Empire. So this poem is about a rebellion that she led in AD 60 or 61, and after the death of her husband, she burnt the cities of London and Colchester to the ground, and well, to such an extent that there is still a layer of soil that is full of ash today, and this layer of ash in the soil is called the Boudica Destruction Horizon. So I wrote this poem about that, and this is called Black Soil. They will tell of wailing in the theatre, buildings falling in the Thames mirror. They will sing of the statue turning its back in the square, blood blooming on sand with the tide. They should have swallowed their pride. They should have smiled, said thank you, shut mouths, stepped back, kept hands in pockets, not stretched out their fingers. They should not have cleaved your skin with leather, clawed your daughters from your empty hands. They will cry that it was all a shock when the last body has met the flames.
The city burnt to ash, nowhere to hide. They should have swallowed their pride. And no one will expect you, standing still atop black soil when the smoke clears. There you stand, Iceni queen, your tears all soot, your fingers fists of fury, the charcoal in your heart kindling, waiting to explode. Thank you. Thank you. And so you can hear this poem in Welsh. I'm going to be reading the Welsh translation now. So the title is Pryd Di. Byddant yn adrodd am wylo yn y theatr, adeiladau'n cwympo yn rych y tafwys. Byddant yn canu am y cerflun yn troi ei chefn yn y sgwâr, gwaed yn golchi'r tywod gyda'r llanw. Dylen nhw wedi talu sylw. Dylen nhw wedi gwenu, dweud diolch, cau cegau, camu i ffwrdd. Cadw dwylo mewn pocedi, peidio a chyffwrdd. Dylen nhw ddim wedi hollti dy groen ar lledr, cryfangu dy ferched o dy ddwylo gwag. Byddant yn cwyno bod yr holl beth yn syndod pan fod corff olaf yn cwrdd ar fflamau, y ddinas wedi llosgi i lidw. Dylen nhw wedi talu sylw. Ac fydd neb yn disgwyl ti, yn llonydd ar ben y Pryd Di pan fydd y mwg yn clirio. Dyna ti, brenhines yr Eisinau, dy ddagrau'n llychlyd, dy ddwylo mewn dyrnau o ddicter, y siarcol yn dy galon yn enyn, yn aros, I ffrwydro. Thank you. Thank you. I have the last poem for you now. This is called Early Morning, and I wrote this in 2020 during our first lockdown during COVID. So this is Early Morning. As I sleep on my belly, dew in the dip of my spine, a swarm of flies by an open door. They come down the hall, turn the corner, spot my soft open mouth, pour down my throat like syrup. They bounce off the walls of my stomach, stretching me, filling me up. I rise like a hospital balloon. I drift round the corner, down the hall, over the balcony railing. When the world wakes, they look up, see me twitching, twisting near the top of a waning streetlight. They stop their cars, pause on their doorsteps, shaking their heads, stroking their chins, asking, what now? Where can she go from here? I do not hear. I am performing my gentle sky ballet. I can feel the morning air, a wet, living haze. I am the bit of sky that turns peach as a bridesmaid's dress, my belly buzzing and buoyant, anticipating sunlight. Thank you. Thank you so much, Nia. What are poets there without the voice? Those were very heartfelt. Thank you. I'd request our poet by compulsion, Mr. Sunil Bhandari, to go next, please. So I have a very interesting trio in the audience. My wife, my son, my daughter-in-law. And I think the only reason they have come here is because they've taken a promise from me that I won't put them to sleep with my poetry. So it's a huge responsibility on me to make sure that my poetry is something fairly acceptable. So the first one, it's called I Like the Ordinary Life. It's about these small things which we all love seeing but very often ignore. I like the ordinary life when I walk the street and find a little girl skipping broken tiles with expertise, or a young boy smiling into a phone of a tree dropping fruit in the middle of a road, or how a crack in a wall has a flower bursting out from nowhere in full bloom.
the times I pushed away a dog and it still looked up to me with hope. The times I stopped because the light from the sun had turned gold. These incredibly thin strings which thread through our lives, conjoining us, bringing life to being alive. These temples we enter every day, these million ways to be blessed, one word which calls them ordinary, and 1,000 ways they were not. Thank you. Thanks. I can see no closed eyes, so that's good. Thank you. Okay. This one is about Kolkata. I written one which became very, very popular, and it was made into a small film also, and all kinds of things. But this is something which I recently wrote. It's called Kolkata Asks, "Do you know me?" I like mess, says my city. I like mess, says my city. That broken down, passionate feeling of entitlement, of standing up, even if with half understanding, of being ready to fight, even when there's no black and white, when there's garbage on the edges and the skies look black from the sidewalks, and I'm angry. I want to get onto the battlefield, my knuckles bared, to stand up to what I believe. Enough, I say. I will not let my world be taken over by you. You who are not moved by the violence of Najrul, who can't see the pain and pine, who scorns books not knowing that defines defilement, who stops me not knowing that protest is the most moving song. I'm that name you know but don't recognize, who might not be your perdition, but who will make you understand when everything is up for sale. What's the true value of love? That's my city. Thank you. That was truly beautiful, Mr. B. Kolkata, the city of many hues. Shall I go next then? Om Sarvesam Swastirbhavatu Sarveswam Shantirbhavatu Sarvesham Purnamam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu. Om Shanti Shanti Shanti. Peace, peace, peace. This precious peace. Within the splintered edges, within the sharpened shards, within the broken pieces, there lies peace. Within the conflict and the strife, embedded within the friction, resides peace. In shades of grey and sepia-stained nostalgia, and a rush of memories, somewhere, somehow, there's peace. Look for it. Find it out, deep within yourself, in the heat and the rush, in the waves that surge, in acts of kindness, in human connectedness, in the uniqueness or sameness, in life that unfolds, in the endless striving, reviving and thriving, in the chasing of dreams and things that redeem, there
lies peace. Sometimes it's like a cloud that rains. Sometimes it's a butterfly that flits, just there within your grasp, and sometimes it's far, far away. This precious peace. I always read poetry in English, but this time I've been dabbling with some Bengali creations as well. And this is a book which is available here at the book fair this year, co-collaborated with 2 other poet friends. So with your permission, I'm going to read a Bengali poem and 2 other short poems from my other book, Legacy, which is also going to be available this year. It's this year's book tribute to the book fair. So this one's in Bengali. It's called আদর বৃষ্টি। সকাল থেকে আকাশ আজ অভিমান করেছে, বজ্রপাত দিয়ে শুরু, মেঘের ঘনঘটা আর মাঝে মাঝেই ফুপিয়ে বৃষ্টি। ঠিক তোর মতো, তোর যেমন আমার উপর পূর্ণ অধিকার নিয়ে গর্জন বর্ষণের অভ্যাস ছিল অকারণে, আর আমার চোখে ফুপিয়ে জল। তাই সকাল থেকে আজ মনের ভেতরে তোকে মেখে বসে আছি, মুখে চোখে অন্তরে আদর বৃষ্টিতে ভিজছি অবিরত। তোর সঙ্গে কবিতায় ঘর করা আজও শেষ হয় না আমার। And I have a question. How is it when elements go back to elements, there is no blasphemy? How is it that in blood bleeding, hurting, or a mother feeding milk, there is no blasphemy? The air we breathe, the water we drink, the sun that empowers life never shouts blasphemy. And yet, man-made doctrines, man-made rules, cuts, chops, stabs, ravages, plunders, loots, kills, and by way of excuse, screams blasphemy. We, of course, will have to end with the flowers of love. The flowers of love will grow in the poisoned soil, wild, free, fragrant, just you see. Like a rainbow in the sky after a storm, like an oasis in the desert, and then it will blossom, it will glow into a tree, just you see, just you see. Thank you. Next we have Jharna coming up. So we know for a fact that Jharna's poetry is as beautiful as she is. So we're looking forward to your poetry. নমস্কার, শুভ অপরাহ্ন। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা সবাই আপনাদের মূল্যবান সময় নিয়ে এখানে এসেছেন শুধুমাত্র বইয়ের টানে, আমাদের সংস্কৃতির টানে। আমাদের বই আমাদের খুব কাছের তো বটেই, সেই বইয়ের সাথে যদি সংস্কৃতির মেলবন্ধনটা বোধহয় ভীষণ দৃঢ় হয়, কারণ বই আর সংস্কৃতি সাহিত্য এগুলো তৎকালীন সময়ের কথা বলে। আর তৎকালীন সময়ের দলিল যদি আমরা রেখে যেতে না পারি, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমরা কিছুই রেখে যেতে পারবো না। আমরা কিভাবে খাই, আমাদের কথা বলার ধরন কীরকম, আমরা কিভাবে চলি, আমাদের সমাজটাই হারিয়ে যাবে। তাই ওই গেল রব না তুলে আমরা যদি এরকম ছোট ছোট পদক্ষেপ নিই, তাহলেই আমাদের সময়, আমাদের সৃষ্টি সব কিছু থেকে যাবে। আমরা যারা লিখি তাদের যেমন লেখাটা মন থেকে আসে, ভালো লাগা থেকে আসে, আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে। কি সেই দায়বদ্ধতা? যে আমাদের মনের অলিগলিতে এবং সমাজের অলিগলিতে যেখানে আলো পড়ে না, সেখানে কলমের কালি দিয়ে আলো ফেলা। সেরকমই
দুটো কবিতা আমি বলবো, একটা মন নিয়ে খেলা, একটা সমাজ নিয়ে খেলা। মন দিয়ে প্রথমে শুরু করি, কারণ মন নিয়ে মনোটনে হলে বোধহয় ভালো লাগবে না কারোরই শুনতে। আমরা প্রেমকে দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলি অনেক সময়। প্রেমকে বৈধ অবৈধ এরকম তকমা দিয়ে থাকবি। যে প্রেম সফলতা পায় না এবং পরবর্তীকালে সেই প্রেম যখন কাছে আসে তখন আমরা তাকে বলি অবৈধ প্রেম। সত্যি কি প্রেমের বৈধতা বা অবৈধতা আছে? প্রেমের নাকি সত্তা দুটো, বৈধ এবং অবৈধতা। একটি নাকি খুব সামাজিক, আরেকটি তো গোপন কথা। নিঝুম রাতের শয্যা মাতায় বৈধতারা গোপন খেলায়। আসলে তো সেই বিছানায় অবৈধতাই লাস্য ছড়ায়। যে বৈধকে রোজ ঠকালে শিলমোহরের অলিক নামে, মিথ্যে খেলায় প্রেম সেখানে ভুল ঠিকানায় শখের খামে। চোখের ফাঁকি মনের ফাঁকি, সেই খেলাতেই ভীষণ মাতি। প্রেম যে তখন খুব অসহায়, জমের ঘরে দিয়ে বাতি। বৈধ প্রিয়া বামে থাকে, অবৈধ তো নীরব বাঁচে। হাজার রাত আজও জলে কানুর বাঁশির সোহাগ আছে। শুনছ প্রিয়, এই জন্মে অবৈধ প্রেম আমায় দিও, পরের জন্মে দুই পীড়িতের ফারাক না হয় মিটিয়ে নিও। আমরা যখন শপিং মলে যাই তখন আমরা কিন্তু কখনো বার্গেনিং করতে যাই না। যখন যেটা পছন্দ হয় কিনে নিই এবং যা দাম লেখা থাকে সেটা দিয়ে দিই। কিন্তু রবিবার যখন আমরা বাজারে যাই তখন ওই শাক নিয়ে বা ছোট মাছ নিয়ে যে মাসি বসে তার সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ি এবং তখন কিন্তু আমাদের সময়ের জ্ঞানটাও থাকে না। ওই 10 টাকা বাঁচানোর জন্য আমরা মরিয়া হয়ে উঠি। তাতে হয়তো সেদিন ওই মাসিকে হেঁটে স্টেশন অবধি যেতে হয় বা হেঁটে বাস স্ট্যান্ড অবধি যেতে হয়, রিক্সা করে বা অটো করে যেতে পারে না। এটা আমাদের ব্যর্থতা। একনবাদী এই সামনেই আমার একটি বই প্রকাশ হচ্ছে কারিগর থেকেই। বইটির নাম হচ্ছে স্মৃতিরতনে, সেই বইয়েরই একটি কবিতা এটা। এবং বইটি উদ্বোধন করবে আমার পোষ্য চিকু। এবং এখানে আমার অদ্ভুত একটা ব্যাপার লেগেছে, এত বড় বইমেলা যেখানে একটা পেট জোন নেই। অনেকেই নিঃসন্তান আছেন যাদের ওই পোষ্যটি তার সন্তান, সে তার সন্তানকে কি করে বাড়িতে রেখে আসবে। তা এত বড় বইমেলা কর্তৃপক্ষ একটু যদি এই ব্যাপারটা ভাবতেন তাহলে হয়তো আমার পোষ্য যখন মোড়ক উন্মোচন করবে তাকে বাইরে গিয়ে মোড়ক উন্মোচন করতে হতো না, তাকে ভেতরে ঢোকার পারমিশন দেওয়া হতো। এবং আমি এই কাজটা বাইরেই করব, ভেতরে নয়, কারণ আমার কাছে আমার পোষ্য আমার সন্তান। তা সেই কবিতার বই থেকে একটি কবিতা। ভোর হলো দোর খোলো খুকুমুনি ওঠরে, আজ নাকি রবিবার যেতে হবে বাজারে। 1 কিলো কচি পাঠা ফিরে চাই ভেটকির, আয়োজনে বোঝা যাবে স্টেটাসের রেট কি। গিন্নির হুকুমে রামবাবু সদা টয়, ছোট থেকে বাবা বুঝি তাই বলে গুড বয়। 2 ব্যাগ বাজারে রামবাবু কুপোকাত, তাজা কিছু কচি শাক হাত নেড়ে দেয় ডাক। ওগো মাসি, যেটুকু শাক আছে দিয়ে দাও ঝুলিতে, সকালে 30 ছিল দিতে পারি 20-তে। পাগল হয়েছে নাকি, শাক নাকি সোনায়? দূর থেকে আসি বাবু, আর কিছু টাকা দে। এই নাও 12 টাকা, মুখ করো বন্ধ। ড্রাইভার, গাড়ি কই, হলে নাকি অন্ধ? দিন গিয়ে রাত আসে, জমে ওঠে জলসা, ব্র্যান্ডের বাজারে যাতে ভারী সালসা। খুকু শেখে কত্থক, তাই আর চুপচাপ, কষ্টের দলাগুলো খাবারের সাথে যাক। মিসেস রায়ের নাকি বুটিকের খুব নাম, হাজারে ঝিনুক মালা পড়লেই সম্মান। এভাবেই নানাবাদী যুগে যুগে আসে যায়, বাবুদের গলা ভেজে গরিবের কান্নায়। সময়ের কাটা ঘোরে আসে এক রবিবার,
লাল শাক নিতে হবে খায় গোটা পরিবার। লাল পাট কলমিরা আজ কোথা গেল রে? শাকের মাসি কি আজ ডুব মেলে দিল রে? আরে দাদা, মাসি তার শাক নিয়ে গেল পরপারে। এরকম শত মাসি খিদের চিতায় বসে রোজ রোজ পুড়ছে। আরে দাদা, মাসি তার শাক নিয়ে পরপারে ঘুরছে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভালো রাখবেন এবং একে অপরের পাশে থাকবেন, যাতে একটু একটু করে আমরা যদি পাশে থাকতে পারি তাহলে সমাজটা বোধহয় বসবাসযোগ্য হবে। তাহলে বোধহয় এই ডিপ্রেশন নামক শব্দটা আস্তে আস্তে যাবে। সবাই একটু করে অল্পতে ভালো থাকতে শিখব। এটাই তো আমাদের শিল্প সংস্কৃতি বই এগুলো শিখিয়েছে। আর এভাবে যদি আমরা ভালো থাকতে পারি আরও ভালো কাজ করতে পারবো। সবাই বলতে পারবো রক্তের টান না থাকলেও আমরা আত্মার আত্মীয়। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ। Thank you, Chorna. Very, very thoughtful indeed. May I now request Joey to present her poems? Thank you, Ipsy. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Joey Bose, and I'm here to present before you Words That Create Storms. Words that create storms are songs and lyrics. And the lyricist, the songwriter, who brought the storm to our generation, brought the storm back in Bengal, is none other than Rupam Islam. Today, I read transcreations of Rupam's poetry, Rupam's songs. Bishakto Manush. I see many of you smiling. That's quite a popular song. She showed me hidden paths like a maze in the ancient city's hearts. She gifted me a trap, a complex labyrinth where I'm still confused in relentless quicksand. I'm endlessly ensnared. I cherish her still in the persistent virus of her forbidden ailment, longing for an end. She, the one I adore, a venomous being, entwines her veins like emerald trails. Her fingers pale as twilights glow, her lips a dusky blue, bearing a serpent's kiss. In the depth of her soul, a whimsical, untamed river flows. I've witnessed in darkness, beheld in the light's embrace, like a spellbound child, her grotesque grace, wounds laced with poison, an everlasting icon of disbelief, of revulsion. Yet in this intricate maze, I'm forever a captive. In this deceitful sand, it's her grasp I can't evade. I love her, despite the unyielding virus of her taboo sickness, wishing just to fade. That was Bishakto Manush for you. Thank you, Rupam, for this wonderful song that you gave all of us. Next song is Aro Akbar. Aro Akbar Raji ami Raji ঝুঁকি নিতে তোর চোখে উকি দিতে সম্মোহনের আমন্ত্রণে journeying together, yet strangers more, like stars drifting apart in a cosmic lore. Dreams they wander at a life's distant shore. Is there a sanctuary, a heart's encore, a heart's encore? Let's tread back to where mountains meet the sky, their embrace,
Let our spirits fly, answering the call of the heavens high, forgetting what may come by and by. Once more touch the essence of my hand, our desires unspoken, yet they understand. I foresee you'll vanish like footprints in the sand, yourself, yourself, lost in a distant land. Willing once more to dance in risk's flame, peering into your eyes, a hypnotic game, in the spell of allure, whispering your name. Speak not much, let silence reign, lessons learned, learned in walks through pain, through unchanged, the heart's refrain. Dreams persist in life's final lane, is the haven to hold, to sustain, to sustain. Let's journey back to where echoes blend, where heart, earth and sky in harmony bend. Heeding in the celestial call, let our songs ascend, unmindful of the faith that might append. Once more feel the pulse beneath my skin, our wishes align like symphony within. Yet in this play, I see you begin to lose yourself again. And finally, this one last one called Bicycle Chore, which has been influenced by Bicycle Thief. In rain-soaked streets, my truth unwinds like acidity that bleaches, purity finds. Stream blurs vision, hearts entwine in a forbidden embrace. We have crossed the forbidden line. In my mind's alley, memories leak, fantasies scrawled, unspoken, we speak. From youth to dusk, choices stark, to steal or kill, in daylight or dark. Who lies still? Who's the spark? In this search, life remains a question mark. On my stolen wheels, I roam free, an offer of lift, of freedom spree. Love I barter without a fee, if vows of purity you don't get to make a plea. In the market of caution, wears on display all that's there from my shadow's sway. In the world halted in silent fray, I'm the hidden hand in the light of the day. In the thrill of chase, we are compelled, for the thrill of a chase compels. Thank you so much for hearing me out. And thank you, Rupam Islam, for the music. The session, this poetry, my poetry, is for the 22 years of inspiration. Thank you. Thank you so much, Joey. And now, performance poet par excellence, Kobitaye Kothalap, Chandrima Roy. হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি। পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি, কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি। অনিদ্রায় নিরাহারে সপিকায় মন, মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি। কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল কানন, স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে। ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারি দশা তবে কেন তোরাজি? যা ফিরে অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে। পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপে খনি পূর্ণমণি জালে। আমার মাতৃভাষা বাংলা ভাষা মণিময়, সেই ভাষাতেই ইনভার্স অ্যান্ড কনভার্স আমার কবিতায় কথা লাভ। সময়ের সংকোচ ঘটেছে, সেই কারণে যতটা বলবো ভেবেছিলাম ততটা বলবো না। এখানে অবাংলাভাষী যে সমস্ত বন্ধুরা রয়েছেন তাদের জন্য I would take the opportunity of summarizing the context of my presentation, but prior to that, a heartfelt gratitude and thanks to Kolkata Literature Festival for making me a part of this wonderful initiative. This January is the first month of the year 2024, though it's 27th, it's again yet the beginning. There has been very significant dates in this month, like 12th of January, 22nd of January, 23rd of January, 25th of January, the day on which Michael Madhusudan Dotto turned 200-year young and pertinent and relevant, and yesterday does 26th of January. So these dates actually have pushed me to a thought that what nation means to me and what one should actually aspire out of the expectations from calling a land to be a motherland. There should be light to education, right to celebrate religion with equity and uniformity, the way it should be. And with that, I'll present two very short items. The first one is written by Joydev Boshu. বিশেষ কারণে এত বছর পর আমি আবার অযোধ্যা এলাম। মাননীয় বিচারক, আমি এলাম আমার মায়ের জন্মভূমি খুঁজতে না। আমার ধর্ম কি আমি জানি না, আমি জানি না আমার বাবাকে। আমার মাও জানতো না এসব। আমি শুধু জানি আমার মা মুন্নাবাই জন্মেছিল এখানেই এক ঝোপড়ায়। কোন পুরুষের ঔরসে তার জন্ম তা ঠাহর করে বলতে পারেনি আমার দাদিও, সেক্ষেত্রে জাতপাতের কথা তো ওঠেই না। মা শুধু জানতো কে তার মা। মাননীয় বিচারক, একে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলা যায় কিনা ভেবে দেখবেন, যদিও পরিবার শব্দটির অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার নয়। তবে শুনুন, সেই বালক বয়সে বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে ওঠবার আগে কি দেখেছিলাম আমি ভালো মনে নেই আমার, তবু সেই জলহীন, আলোহীন, পয়ঃপ্রণালীহীন অন্ধকার ঘুপচি ঝোপড়া, সেখানে ভিখিরি, জোচ্চোর, দাগি, মাতাল, আসামি, আর কোনো কোনো মধ্যরাতে আচমকা হুইসেল। ঘরে ঢুকে পড়তো পেট মোটা উন্মত্ত থানেদার, মুখে মদের গন্ধ, পান খাওয়া কুৎসিত হাসি। মা আমাকে ঠেলে বার করে দিত ঘরের বাইরে। আর সেই রাত, অনন্ত নক্ষত্রের সেই রাত, সোনালি হ্যালোজেনের সেই রাত আমি কাটিয়ে দিতাম রাস্তার পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারতাম ঠিক কতদিন পর মা আবার শুরু করবে বমি, বাস। তো এইসবই নষ্ট জীবনের উপাখ্যান। মাননীয় বিচারক, অযোধ্যা ছেড়ে আসার পর আমি এখন কি কি করি সেগুলো প্রাসঙ্গিক নয়। আমি শুধু জানি যে যৌবন থাকতে থাকতে ঝুপড়ি থেকে দালান, দালান থেকে শীষ মহল পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল আমার মা। তারপর জীবনের লাথ খেতে খেতে এই ঝোপড়ায় এসেই তাকে মরতে হয়। চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠার জন্য মাফ করবেন মাননীয় বিচারক, কিন্তু এত বছর পর অযোধ্যায় এসে আমি কি দেখলাম? কেউ বলছে এখানে জন্মেছেন তাঁদেরই পৌরাণিক কোনো এক রাজা, কেউ বলছেন এখানে এসেছিলেন মধ্য প্রাচ্য থেকে এক বাদশাহ। আমি জানি না, আমি জানি না পৌরাণিক কোনো চরিত্রের পক্ষে আবার জন্ম নেওয়া আদৌ সম্ভব কিনা। আমি জানি না মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা কোনো সেনানীর পদচ্ছাপ এতটাই নিশ্চিত কিনা, কিন্তু আমি এটা তো জানি যে আমার মা জন্মেছিল এখানেই, এখানেই, কেননা আমিও যে জন্মেছি এখানেই। মাননীয় বিচারক, আমার ইন্তেকালের ভয় নেই, আখিরাতের লোভ নেই, মন্দার বা অমৃত আমাকে আকৃষ্ট করে না। শুধুই জন্মভূমির জন্য আমার রোজা, আমার উপবাস, আমার অষ্টপ্রহর প্রার্থনা
আমার 5 ওয়াক্ত নামাজ। মাননীয় বিচারক, রেহেম করুন, আমার জন্মভূমি আমাকে ফিরিয়ে দিন, ফিরিয়ে দিন। আমি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার আগে সত্যি কি জানি দেশ কাকে বলে, ঠিক কত দূরে সীমানা টানা, সিন্ধু মারাঠা গুজরাট খুঁড়ে এক ঘড়া জল ঘরকে আনা, দিক দিগন্তে খরা, বিপরীতে জলে ভেসে যাওয়া শেষ সম্বল, তবুও পিদিম সাজানো দুয়ারে মঙ্গল ঘটে আমপল্লব। সার লোক অশিক্ষার অনাহার নিয়ে পথে পথে চলে, 100 কোটির দারিদ্র সীমা সত্যি কি জানে দেশ কাকে বলে? কাকে বলে দেশ? ভূগোলের বই, ইতিহাস জোড়া কুতুব মিনার, লক্ষ্মীবাই, রাজিয়া বিবি, রাইসিনা হিলস আর চারমিনার। দেশ মানে শুধু অগস্ট 15, পানিপথ আর বক্সার জয়। দেশ মানে বুঝি রাজা মহারাজা, ধারাভি বস্তি, মণিপুর নয়। দেশ মানে শুধু অগস্ট 15, তেরঙ্গা, লালকেল্লায় ভোর, এই মেরে বতন কে লোগো, সারা দিন রাত বাজছে সজোর। সত্যি কি জানি দেশ কাকে বলে? খুব মনে পড়ে কাকে বলে দেশ। তখন সবুজ মফস্বলে, ভোরবেলা স্কুল, কাঁচা জামা প্যান্ট, আমরা সবাই সদল বলে পৌঁছে গিয়েছি। পতাকা উঠবে, প্রথমে প্যারেড, তারপরে গান। অরুণ মিত্র বক্তৃতা দেন, কণ্ঠে আবেগ, স্মৃতি পিছু টান। বলেন তিনি মাইল মাইল দুস্তর পারাবার, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার। অরুণ মিত্র প্রায়ান্ধ এক, ধিকি ধিকি বেঁচে থাকা, অপেক্ষমান মৃত্যুর কাছে, নুব্জ বিজিত একা। অপেক্ষা নেই, আলো নেই কোনো, নেভা আগুনের রেশ, দেয়ালে ঝোলানো নেতাজি সুভাষ। হায় আজাদি, একে বলে দেশ? একটাই দেশ বেঁচে আছে তবু মরিচ ঝাঁপিও কালিম্পংয়ে। সেই দেশটাই ডুবছে বন্যা, পুড়ছে আগুনে অসংযমে। একটাই দেশ সাজিয়ে দিয়েছে বেটি বাঁচানোর হোর্ডিং ব্যানার, সেই দেশটাই ফুটন্ত জলে শিশুকন্যাকে ফেলে দেয়। আর সারাটা শরীরে বিঁধিয়ে দিয়েছে 7খানা সূঁচ, সুচারু নিপুণ। মা গেছে কাজে, মেয়ে নাবালিকা বুক পেতে নিল কষ্ট দারুণ। 7খানা সূঁচ ভেদ করে গেছে যকৃতন্ত্র হাতের শিরা। মৃত্যুর দামে কেনা হয়ে গেছে গরিবীর দাম, বাঘ নখ চেরা। সেই বাঘ নখে পুড়ে গেছে গ্রাম, পুরুলিয়া প্রান্তর। আজকে অগস্ট 15, আজ স্বাধীনতা 70। জবাব খুঁজছে আমলা শোল, পাহাড় তরাই অঞ্চল, সিন্ধু মারাঠা গুজরাট আর বঙ্গ দ্রাবিড় উৎকল। যেখানেই যাই, যতদূর দেখি 7খানা সূঁচ চলে। ভারতবর্ষ তুমি বলে দাও, দেশ ঠিক কাকে বলে? কাকে বলে দেশ? কেমন সে রেখা, কতটা দূরে সে থাকে? মরে যেতে যেতে সেও কি আবার বাঁচার স্বপ্ন আঁকে? স্বপ্ন উড়ানে নাও দাও ছাড়ি, সাম্পান যাক জলে। ভারতবর্ষ তুমি বলে দিও, দেশ ঠিক কাকে বলে? ভারতবর্ষ তুমি বলে দেবে, দেশ ঠিক কাকে বলে? থ্যাংক ইউ সো মাচ। গতকাল আমরা 26শে জানুয়ারি পেরিয়ে এসেছি। আজকের এই পারফরমেন্সের মাধ্যমে আজকে যে অনুষ্ঠান শেষ হলো সেটা আমাদের খুবই সমৃদ্ধ করলো, এবং প্রত্যেকের যে কবিতা আমরা শুনলাম সেটা শুনে আমাদের খুবই ভালো লাগলো। নাও ইটস টাইম টু ফেলিসিটেট আওয়ার গেস্ট। নিয়ামরিস, ইপসিতা গাঙ্গুলি, চন্দ্রিমা রয়, জয়ী বোস, সুনীল ভান্ডারী, and
ঝর্ণা ভট্টাচার্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয় শতবর্ষের আলোয় সমরেশ বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং মৃণাল সেন। লেখক, কবি এবং কিংবদন্তি চিত্র পরিচালক। অদ্ভুতভাবে তিনজনেরই শতবর্ষ এবং সেই শতবর্ষের উদযাপন হবে। কথা বলবেন শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলাদিত্য সেন। শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, scholar, editor, publisher, translator, lexicographer, bibliophile. And Shamik Bandyopadhyay is the Rabindranath Tagore National Fellow at the School for Arts and Aesthetics, JNU, New Delhi, and member Publication Committee, Shongit Natak Academy, New Delhi. He was ICCR chair at the Department of Theatre Studies, visiting professor, vice chairman, National School of Drama, and member National School of Drama Society. He is a noted critic and researcher of film, theatre, literature. He had lectured extensively all over the world. Alapon Bandyopadhyay is an ex-Indian Administrative Service officer and former Chief Secretary of State for the Government of West Bengal. He is a Chief Advisor for Chief Minister Mamata Banerjee since 2021. He was earlier a district magistrate of Howrah, North and South Chobish Parganas. He had also served as Chief Executive Officer, Kolkata Metropolitan Development Authority and Kolkata Municipal Commissioner. He has penned several books including Amlar Mon in 2016 and edited several other books from Proshongo Gorkhaland to Philosopher's Stone, speeches and writings of Sir Daniel Hamilton. He was a journalist with Anandobazar Potrika before joining the IAS. Shiladitya Sen is an Indian film critic, analyst, journalist, jury member based in Kolkata. He writes for Bengali newspaper Anandobazar Potrika. He is the author of the book Mrinal Sener Film Jatra and co-author of Indian Film Culture, Indian Cinema. Several prizes have been bestowed upon him, including the National Film Award for Best Writing on Cinema and the FCCI Award for the Best Debut Film at the HBFF. He was also part of the jury at the Mumbai International Film Festival. In addition, he worked on and contributed to short documentaries and animated film. আমি মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো একে একে আমাদের অতিথিদের। মঞ্চে আসবেন শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিলাদিত্য সেন। বাংলা সাহিত্যে প্রয়াণের ৩৪ বছর পরেও তাঁকে নিয়ে নিবন্ধ রচনা করা যায়, কেননা তাঁর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সমরেশ বসু প্রয়াত হয়েছিলেন ১৯৮৮ সালের ১২ই মার্চ, মাত্র ৬৪ বছর বয়সে। ভাবনায়, ভাষায়, অনুভবের গভীরতায়, প্রকাশভঙ্গি এবং বিষয় বৈচিত্র্যে ৪০-এর দশকের এই লেখকের বিষয়ে ভাবতে বসলে মনে হয় কেবল তার সাহিত্য ভাণ্ডার বা সৃষ্টিধারা নয়, তার যাপিত জীবন, জীবনবোধ, অভিজ্ঞতা, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বোধ, বিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আমাদের অনুসন্ধান এখনও শেষ হয়নি। বাংলা সাহিত্যে এবং বাঙালি সাহিত্যিক হিসেবে ব্যতিক্রমী শব্দটা তার ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য এবং সুদূরপ্রসারী যে কোনো মনোযোগী পাঠকই তা জানেন। বাংলা কবিতার যে সময় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আবির্ভাব, রবীন্দ্রনাথের প্রভা এবং প্রভাব থেকে তখনও এই ভাষার কবিকুল পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেননি। অনেকেই তোড়জোড় শুরু করেছিলেন রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হতে, কিন্তু সফল হচ্ছেন না। ক্রমে ঘরে বাইরে বহুমাত্রিক সংকট
এবং সেই সংকটের বাতাবরণেই যেন জন্ম হলো ত্রিশ পরবর্তী কবিকুলের এবং নীরেন্দ্রনাথেরও। তার কবিতার মধ্যে একেবারে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা, চারপাশের চেনা জানা জগৎ এবং কথা ও কাহিনীতে ছড়িয়ে রইল। এবং রয়েছেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তি মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষ, তাকে নিয়েও আমাদের কথা হবে। মঞ্চে এসে গেছেন আমাদের অতিথিরা শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিলাদিত্য সেন। আমরা শুরু করব আমাদের অনুষ্ঠান শতবর্ষর আলোয় সমরেশ বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং মৃণাল সেন। আমি একটা সামান্য স্মৃতি মুহূর্ত স্মরণ করে আর একটা স্বীকারোক্তি করে আমার কথা শুরু করব। খুব সংক্ষেপেই কথা বলতে হবে। বইমেলা যখন এইখানে আসেনি, যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশেই ছোট একফালি মাঠে বইমেলা হয়, মনে আছে একদিন আমরা ঘোরাঘুরি করছি, সমরেশদা এলেন, আমার হাতটা ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। একটা কাছে খাবার জায়গা ছিল, চায়ের ছোট একটা আখড়া মতো, সেখানে বসিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। সেই বছরই বা তারই দু এক বছরের মধ্যে সমরেশদার তখন যারা প্রকাশক, তাদের সঙ্গে একটা বিদেশি বড় প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, ব্যবসায়িক সম্পর্ক, যাতে অনেক বাংলা সাহিত্য কীর্তি ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হবে, সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় বাজারে চলে যাবে। তার জন্য যে সমস্ত লেখক নির্বাচিত হয়েছেন, যাদের অনুবাদ বেরোতে শুরু করেছে বা করতে যাচ্ছে, তার মধ্যে সমরেশদার নাম নেই। সমরেশদা একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন, একটা অভিমান হয়েছিল। সেই অভিমানটার কথা বলবার জন্যেই আমাকে ডেকে নিয়েছিলেন। এই জাতীয় অভিমান খুব প্রচার করে, খবরের কাগজে লোককে ডাকাডাকি করে সমরেশদা কখনো করতেন না। কাছের বন্ধু বান্ধব যারা হয়তো প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত, তাদের সঙ্গে ডেকে খুব অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতেন, যে অন্তরঙ্গতায় নানা মানুষকে চিনে জেনে তার উপন্যাস গল্পে বারে বারে অন্তর্গত করতেন। অন্তর্গত নয়, আমি বলবো অন্তরগত করতেন। সেই অভ্যাস থেকেই করেছিলেন। কোনো সান্ত্বনা দেবার স্পর্ধা ছিল না। এইটুকু বলেছিলাম যে যত তাড়াতাড়ি পারি আপনার অন্তত কয়েকটা গল্পের অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করব। আমার ভ্রাতা সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে সেই অনুবাদ করিয়ে সেই প্রথম সমরেশদার লেখা কিন্তু ইংরেজিতে অনুবাদ হলো, আমরা প্রকাশ করেছিলাম। তার মধ্যে ছিল সেই অবিস্মরণীয় আদাব, যেটা কতবার কতভাবে সত্যি হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে, প্রতিদিন আমাদের জীবনে। এইটা আমার স্মৃতির একটা ছবি। আর স্বীকারোক্তি একটা, এই বছরের শেষে সমরেশদার জন্মদিন, যে জন্মদিনে তাঁর শতবর্ষ পূরণ হবে, এই সারা বছরটা ধরে আমি অন্তত সমরেশদার লেখাগুলো বারবার ফিরে ফিরে পড়ব। এই অনুষ্ঠানের আহ্বানে সেই কাজটা শুরু করলাম, করে প্রথম খণ্ডটা শেষ করেছি মাত্র। তাই আমার এই সীমিত সময়ের বলাটাকেও আমি ওই একটা খণ্ডের মধ্যেই কার্যত সীমিত রাখব। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি নিজের কাছে এবং আপনাদের কাছেও সারা বছর সমরেশদা পড়ব,
নতুন করে তাকে চিনব এবং লেখালেখিও করব। এই স্বীকারোক্তিটা করে নিয়েই শুরু করছি। 49 সালে কারারুদ্ধ হয়েছেন সমরেশদা বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে, এবং সেই কারাবাসের অভিজ্ঞতা থেকেই, তার আগে তার বামপন্থী রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তার লেখা শুরু, এবং একটার পর একটা লেখা 50-এর দশকের অসামান্য উপন্যাস, যার মধ্যে উত্তরঙ্গ, নয়নপুরের কাহিনী, তারপরে এক এক করে আসে ওই 50-এর দশকেই বিটি রোডের ধারে, এবং শেষে শ্রীমতী কাফে। আর অসামান্য গল্প, যার মধ্যে আদাব এবং নিশ্চয়ই মরশুমের একদিন। এই গল্পগুলোর মধ্যে তার ওই প্রাথমিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতাটা কিন্তু লালিত হয়েছিল, চর্চিত হয়েছিল, আন্দোলিত হয়েছিল শিল্পাঞ্চলে। ব্যারাকপুর সাব ডিভিশন তখন, আতপুর, জগদ্দল, শ্যামনগর, নৈহাটি, ওই অঞ্চলটা, ওই অঞ্চলে ওর রাজনৈতিক জীবনের মধ্য দিয়েই যে মানব সমাজকে, যে শ্রেণীকে উনি চিনেছিলেন, তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছিলেন, যেমন তাদের সেই মুহূর্তের জীবনটাকে উনি লক্ষ্য করেন, তার সঙ্গে কিন্তু বারে বারে, এবং আজকে এটা খুব জোর করে বোধহয় বলা দরকার, যে আমাদের বাংলা সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্যের মধ্যে ওই 40-50-এর দশকের যে বামপন্থী চেতনা ও বোধ এসেছিল, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে এসেছিল একটা ইতিহাসবোধ। সেই জন্যে সমরেশদার যে চরিত্রগুলো চলে আসে এই উপন্যাসগুলোয় বা এই গল্পগুলোয় 50-এর দশকে, চেনা চরিত্র, কিন্তু ওই তাৎক্ষণিক চেনা নয়, তাৎক্ষণিক পরিচয়টুকু নয়, তার সঙ্গে বারবার কোথা থেকে তারা এসেছে, কখনো উত্তরবঙ্গ থেকে, কখনো বিহার থেকে, কখনো নানা অঞ্চল থেকে, বাংলা, বিহার, ওড়িশা, আসাম পেরিয়ে, কখনো চা বাগান, চা বাগান থেকে কৃষি আবাদ, কৃষি আবাদ থেকে উৎখাত হয়ে কারখানায়। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া একটা অনিবার্য, নির্মম একটা প্রক্রিয়া, যেখানে মানুষ বারবার বাস্তুচ্যুত হচ্ছে, গৃহচ্যুত হচ্ছে, তার জীবনচ্যুত হচ্ছে, হয়ে আবার ছিটকে গিয়ে পড়ছে আরেকটা আশ্রয়ে, দুর্বল আশ্রয়, ক্ষীণবল আশ্রয়। সেই ক্ষীণতার চরিত্রকে বারবার ধরেন, ঘরগুলো ভাঙে, পরিবারগুলো ভাঙে। আর তার মধ্যে আরেকটা, যদি বলি জীবন লক্ষণ, যেটা সমরেশদা আবিষ্কার করেন, এবং সেটা তার আজীবন সাহিত্য চর্চার মধ্যে অব্যাহত থাকে, যে কোথাও ওই গৃহশূন্যতা, সংসারচ্যুতি, জীবনচ্যুতির মধ্য থেকে মানুষ যখন আবার জীবনকে খুঁজতে চায়, ছুঁতে চায়, ধারণ করতে চায়, বহন করতে চায়, তখন তার যাত্রাপথ একটা জৈবতার মধ্যে আসে। তার চামড়া, তার রক্ত, তার শরীর, তার নিঃশ্বাস, এইগুলো নিয়ে, শুধু চিন্তা থেকে নয়, শুধু ভেতরের
অন্তর যন্ত্রণা থেকে নয়, হৃদ ব্যথা থেকে নয়, শরীরে যখন সঞ্চারিত হয় শরীরের চাহিদা তৈরি হয়, সেই চাহিদা থেকে যৌনতার তৈরি হয়। যৌন চাহিদা যখন অন্য কোনোভাবে কাউকে ধরতে পারি না, ছুঁতে পারি না, শরীরের সত্তা দিয়ে তাকে ধারণ করা, তার মধ্য থেকে যৌনতা আসে, টান পড়ে আসে, এক একটা সম্পর্ক ভেঙে যায় আরেকটা টানে, যৌন টানে। এবং আজীবন তার সাহিত্য পরিক্রমার মধ্যে ওই গৃহচ্যুতি, জীবনচ্যুতির যন্ত্রণা, যাকে ধারণ করে, যাকে কঠোর পেশনে প্রতিদিন নিপিষ্ট করে ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে বারবারে ছুঁতে থাকেন। কি অদ্ভুতভাবে একটা উপন্যাসে চলে আসে একটা চরিত্র পাঞ্জাব থেকে চলে এসেছে, নদীতে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে, 1857 বিদ্রোহের স্মরণ তার সত্তার মধ্যে ধারণ করে। সে দেখেছে তাঁতিয়া টোপিকে, সেই স্মৃতি বহন করে সে চলে আসে এই শিল্পাঞ্চলে। আবাদ জমি সম্পর্ক একটা অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যুক্ত হয়ে যায়, যা অহরহ ঘটছে ভারতবর্ষে। কে কোথা থেকে আসে, কে কোথাকার মানুষ হয়ে যায়। আমরা এই কলকাতা শহরে সারা দেশকে দেখি, দক্ষিণ ভারত, মধ্য ভারত, ওড়িশা, আসাম, মণিপুর, চিনি তাদের। কিন্তু এই ইতিহাসের নির্মম ধারাপথ, সেটাকে অনুসরণ করে তার মধ্যে এই মানুষগুলোকে স্থাপন করেন না শুধু, তার মধ্যে বাহিত করে দেন, প্রবাহিত করে দেন সমরেশদা বারবার। এবং কখনো সেটা বিটি রোডের ধারে একটা বস্তি, যে বস্তির বেঁচে থাকার চেষ্টাটাই তার উপন্যাসের বিষয়, শেষে ভেঙে যায়। কখনো একটা উপন্যাসে নয়নপুরের কাহিনীতে একটা চরিত্র, গ্রামের চরিত্র, সে কিন্তু মূর্তি তৈরি করতে ভালোবাসে, মাটি থেকে পাথর মিশিয়ে সে জমিটাকে অন্য চেহারা দেয়। জমি শুধু আবাদ দেয় না, জমি কিন্তু তার মাটির ভেতর থেকে রূপ তৈরি করে, সেই রূপকে সে আবিষ্কার করে, সেই রূপকে বাঁচানোর জন্য সে আজীবন লড়াই করে এবং আবার গৃহচ্যুত হয়। ক্ষমতার আস্ফালনে, ক্ষমতাবানদের আস্ফালনে তার মূর্তি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায় উপন্যাসের শেষে। ঠিক তেমনি শ্রীমতী কাফে একটা মানুষ তৈরি করে, একটা শিক্ষিত মানুষ, যেখানে অশিক্ষা চারিদিক খেয়ে ফেলছে, গ্রাস করছে, নিঃশেষ করে দিচ্ছে নিংড়ে। সেখানে সে তার ভাবনা, তার কল্পনা, তার আদর্শকে সৃষ্টি করতে পারে না, কোথাও নিয়ে যেতে পারে না, মদ খেয়ে নষ্ট হয়। কিন্তু ওই শ্রীমতী কাফে বলে একটা নড়বড়ে একটা রেস্টুরেন্টে কত মানুষকে টেনে আনে, তাদের শলা পরামর্শ, তাদের ভবিষ্যৎ দেখার চিন্তাকে একটা জায়গা দেয়, যেখানে সব আশ্রয় ভেঙে চুরে শেষ হয়ে যায়। শ্রীমতী কাফেকে সে একটা দুর্বল আশ্রয় হিসেবে কিন্তু বাঁচিয়ে রাখার আমরণ চেষ্টা করে যায়। তার মৃত্যু না হলে, সে কাউকে বসিয়ে না গেলে সে মুক্তি পায় না, কিন্তু বাঁচাতে পারে না, তারপরেও ধ্বংস হয়ে যায় সরকারি আস্ফালনে, ক্ষমতার আস্ফালনে। যারা একদা অন্য আদর্শে রাজনীতিতে এসেছিল, তারা যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ক্ষমতাকে
ব্যবহার করে, তাদের নিজেদের উৎস, তাদের নিজেদের আদর্শকে নিংড়ে উপড়ে নষ্ট করে দেবার কাজে। এই যন্ত্রণা দীর্ণ একটা ইতিহাস আজীবন সমরেশদা পালন করে গেছেন। সেই বহতা আমি সারা বছর ধরে বহন করব, মানুষের কাছে আরও পৌঁছে দেবার চেষ্টা করব। আর শেষ একটা কথা, পড়ছি যখন বইগুলো, আমি তো পেশায় প্রকাশক, সম্পাদক, ওই করে আমি খাই, ওইটা আমার জীবন জীবিকা সবই। তাই যখন সমরেশদার লেখা পড়তে গিয়ে পাতায় পাতায় যখন অসহ্য মুদ্রণ প্রমাদ পড়ি, কষ্ট হয়। মানুষটা তো নিজের সমস্ত কিছু দিয়ে লিখেছিল। ওই লেখাগুলোকে আমরা একটু যত্ন করে ছাপাতে পারবো না? এই অক্ষমতা, এই বেদনাটা যত পড়ছি প্রতি মুহূর্তে কষ্ট দিচ্ছে। এই কষ্টটাও আপনাদের দিলাম। যেরকম সমরেশদা একটা কষ্টের কথা আমাকে বলেছিলেন, বইমেলার মাঠে টেনে নিয়ে গিয়ে হাত ধরে, সেই কষ্টগুলো থেকেই যায়, থাকুক। নমস্কার। এখন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় উনি বলবেন। তিনজন মহারথীর জন্ম শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে এই সভার আয়োজন। সমরেশ বসুর জন্ম শতবর্ষ নিয়ে বললেন শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি বলবো নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম শতবর্ষ উদযাপন সূত্রে। মৃণাল সেনের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বলবেন আমার পরবর্তী বক্তা শিলাদিত্য সেন। আমাকে বলা হয়েছিল আধ ঘন্টা মতো বলতে, এখন সময় একটু সংক্ষেপ হয়েছে 20 মিনিট, ফলে আমি খুব দ্রুত বলছি। আমি বস্তুত গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা করব মাত্র। ওনারই কবিতাগুলি উচ্চারণ করে মোটের ওপর, শিলাদিত্য সেন ঠিকই বলছিলেন, একজন বড় মাপের সৃজনশীল ব্যক্তি সম্পর্কে 20 মিনিটে ঠিক গুছিয়ে বলবার মতো শৈলী আমাদের অনেকেরই নেই। মোটের ওপর ওনার জীবনের মধ্য দিয়ে কিভাবে ওনার সমসময় সমকালীন ইতিহাস বিধৃত হয়েছে তার একটা দ্রুত ছবি দেওয়ার চেষ্টা করব। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রায়শ শেলিকে উদ্ধৃত করতে বলতেন যে কবিরা তাদের সমসময়ের বিধায়ক, লেজিসলেটার্স, কারণ তারা নীতি নিয়ম বেড়াজালগুলো এঁকে দেন। আমি বলবো কবিরা সমসময়ের শিলালিপিও বটে। সময়ের শিলালিপি আমাদের সকলেরই শরীরে ও মনে বিধৃত থাকে, কিন্তু আমরা তো সবাই একজন বড় মাপের কবি বা বড় মাপের ঔপন্যাসিক হই না। ফলে আমাদের জীবনে ধরা থাকে যে মহৎ কাব্য, আমাদের জীবনে ধরা থাকে যে মহৎ উপন্যাস, তার মধ্যে ধরা থাকে যে মহৎ ইতিহাস লিপি, সেটা আমরা তো সবসময় প্রকাশ করে উঠতে পারঙ্গম হই না। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একটি উত্তাল সময়ের কবি ছিলেন। স্বাধীনতার ঠিক আগে আগে সমকালীন বিদ্রোহে উত্তুঙ্গ সময়ে তার লেখা শুরু। 1945 সালে তার প্রথম কবিতা। আর উত্তর ঔপনিবেশিক 50-এর দশক, 60-এর দশক, 70-এর দশক, 80-এর দশক, 90-এর দশক এবং একবিংশ শতকের প্রথম 2 দশক ধরে উনি যে নিরবচ্ছিন্নভাবে তার কবিতাগুলি এবং তার অন্যান্য সাহিত্যকর্ম, যেগুলি আজকে আমাদের স্বল্প পরিসরে আমরা ছুঁতে পারছি না,
সেই রচনা সমগ্রে তিনি এই উত্তর ঔপনিবেশিক ইতিহাসের নানা অধ্যায়কেও আপন জীবনে মিলিয়ে কিভাবে লিখেছেন আমি তা যথাসাধ্য দ্রুত বলবার চেষ্টা করছি। 1945 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হব ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলন উত্তাল, নৌবিদ্রোহ ঘটতে চলেছে। গোটা কলকাতা শহর ছাত্র আন্দোলনে এতটাই মুখর, ট্রাম লাইনের ওপর আন্দোলনরত ছাত্র রামেশ্বর মারা গেল। নীরেন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা পরের দিনই বেরিয়েছিল দেশ পত্রিকায় এবং রাতারাতি বিখ্যাত হলো শহীদ রামেশ্বর। দেখাবো আপন ব্যক্তিগত অবলোকন, উনি সেই মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আপন ঐতিহাসিক অবলোকন, সেই যুগের সাক্ষ্য দিচ্ছেন তিনি, এবং সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিদ্রোহের জোয়ার কিভাবে সহসা একটি কবিতায় ধরা পড়ে। শহীদ রামেশ্বর। হে অশ্বারোহী, বাঁধ ভেঙে গেছে, শোনো প্লাবনের ডাক শোনো, শিরায় শিরায় মহাপ্রলয়ের ডাক শোনো, এখনো অবশ আলো ভেসে আসে বাঁকা চাঁদের, 200 বছরের লাঞ্ছনা আর মায়া ফাঁদের, নেশায় ঘুমায় বন্ধুরা, ঘুম ভাঙো তাদের, মহাপ্রলয়ের শঙ্খ শুনেছ, তোমার শঙ্কা নাই কোনো, হে অশ্বারোহী, বাঁধ ভেঙে গেছে, শোনো প্লাবনের ডাক শোনো। মাত্রই বছর 20 আগে বিষ্ণুদে 2 বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে যখন হিন্দু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, মুসলমানের, মফস্বলীর, দলিতের বিপুল জন আন্দোলনের উত্থানে ক্রমে একটু ড্রয়িং রুম পার্লারে পর্যবসিত হয়ে বলেছিলেন যে উনি চতুর্দিকে জনপ্লাবনের জোয়ার থাকলেও তার মধ্যে খাঁখা দেখছেন, ঘোড়সওয়ারকে ছুঁতে পারছেন না। তার প্রতিতুলনায় 45-এর কলকাতায় স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তুঙ্গ দিনগুলিতে কবির অবলোকনে কিভাবে একটা জনজোয়ার ধরা পড়ছে তার যেন সাক্ষ্য এই কবিতায়। এরপরই স্বাধীনতা এলো, কয়েকদিনের মধ্যেই স্বাধীনতা এলো, এবং সেই স্বাধীনতা এলো শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যে নয়, সারা এশিয়াতে, আফ্রিকাতে, বস্তুত তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে আমরা নানা জায়গায়, নানা দেশে, নানা অবদমিত জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ করছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 75 বছর সবে যা সেলিব্রেটেড হলো, সেই প্রসঙ্গে সেই যে জগৎ জোড়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উত্থান হয়েছিল তা সেই মুহূর্তে কিভাবে সময়ের কাছে ধরা দিয়েছিল, এই এশিয়া কবিতাটি পড়লে তা বুঝতে পারবো। 47 সালের কবিতা, এখন অস্ফুট আলো। পৃথিবী জোড়া জনগোষ্ঠীগুলি, জাতিগুলি আফ্রিকা, এশিয়ায় নতুন মুক্তি সূর্যের আলো দেখছে, এখন অস্ফুট আলো। ফিকে ফিকে ছায়া অন্ধকারে, অরণ্য সমুদ্র হ্রদ, রাত্রির শিশির সিক্ত মাঠ অস্থির আগ্রহে কাঁপে। আসে দিন, কঠিন কপাট ভেঙে পড়ে, দুর্বিনীত দুরন্ত আদেশ শুনে কারো দীর্ঘরাত্রি মরে যায়, ধসে পড়ে জীর্ণ রাজ্যপাট। নির্ভয় জনতা হাঁটে আলোর বলিষ্ঠ অভিসারে। হে এশিয়া, রাত্রি শেষ, ভস্য অপমান শয্যা ছাড়ো, উজ্জীবিত হও রূঢ় অসংকোচ রৌদ্রের প্রহারে। শহরে বন্দরে গঞ্জে গ্রামাঞ্চলে খেতেও খামারে জাগে প্রাণ, দ্বীপে দ্বীপে মুঠিবদ্ধ আহ্বান পাঠায়। অগণ্য মানব শিশু সেই ক্ষিপ্র অনিবার্য ডাক, দুর্জয় আশ্বাসে শোনে, দৃঢ় পায়ে হাঁটে। তারপরে ভারতে সিংহলে ব্রহ্মে, ইন্দোচীনে, ইন্দো এশিয়ায় বিতনিদ্র জনস্রোত বিদ্যুৎ উল্লাসে নেয় বাঁক। স্বাধীনতা তো এলো, কিন্তু দেশভাগও এলো। বাংলা নামক একটা মস্ত প্রদেশ ভাগ হয়ে গেল, 2/3 চলে গেল সীমান্তের ওপারে, মাত্র 1/3 এলো এদিকে। সেই উদার পূর্ববঙ্গের আকাশ বাতাস প্রান্তর ছেড়ে
যে মানুষগুলি কলকাতার কলোনিতে অথবা বাসাবাড়িতে অথবা আত্মীয়ের এসব সংকুচিত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাড়িতে ঢুকছেন, তারা কি শান্তি পেলেন এই ছিন্ন কণ্ঠা ছিন্ন দেশের মহাকঠিন হাওয়া? কি ব্যথা হানে জানে না কেউ, জানে না কাছে পাওয়া ঘটে না। এরা কোথায় যায় জটিল জমকালো পোশাকে মুখ লুকিয়ে? দেখো কত না সাবধানে আঁচলে কাঁচ বাঁধে সবাই, চেনে না কেউ সোনা। এখানে মন বড় কৃপণ, এখানে সেই আলো ঝরে না ভেঙে পড়ে না ঢেউ, এখানে থাকবো না। উত্তর ঔপনিবেশিক দেশের স্বাধীনতার প্রথম বৎসরে উত্তর ঔপনিবেশিক নাগরিক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতা শহরে যেন বলে, এখানে মন বড় কৃপণ, এখানে সেই আলো ঝরে না ভেঙে পড়ে না ঢেউ, এখানে থাকবো না। কিন্তু না থেকে কার কথা ভাবব? কবি ভেবে যান তার সেই পূর্ববঙ্গের সেই অনেক পুরনো দিনের পুরনো সেই স্মৃতি মাখা পূর্ববঙ্গের কথা, যেখানে হয়তো কাউকে কথা দেওয়া ছিল ফিরে যাব। বালক বয়সে কিশোর বয়সে যেখানে বড় হয়েছিলাম, এই কৃপণ উদ্বাস্তুদের ভালো না বাসা কলকাতা শহর থেকে যেন সেখানেই, আমি একটু দ্রুত পড়ে যাচ্ছি সময় কমের জন্য, আমি জানি আরো ভালোভাবে পড়া যায়। আমি তোমাকে বলেছিলাম, উনি নিজেকে উদ্বাস্তু পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন না, শরণার্থী পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন না, কখনো বলেননি আমি উদ্বাস্তু। বহুতর লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর তুলনায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে অনেক সৌভাগ্যবান ছিলেন। কিন্তু একজন কবি যখন অনেক মানুষের কথা বলেন, তখন তো আসলে বহু স্মৃতিকাতর বহু বেদনাবিদ্ধ মনের কথাই বলেন। আমি তোমাকে বলেছিলাম যত দেরি হোক আবার আমি ফিরে আসব। ফিরে আসব তল আঁধারি অসৎ গাছটাকে বাঁয়ে রেখে, ঝালো ডাঙার বিল পেরিয়ে, হলুদ ফুলের মাঠের উপর দিয়ে আবার আমি ফিরে আসব। আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমি তোমাকে বলেছিলাম এই যাওয়াটা কিছু নয়, আবার আমি ফিরে আসব। ডগডগে লালের খেলায় আকাশটাকে মাতিয়ে দিয়ে সূর্য যখন ডুবে যাবে, নৌকার গলুয়ে মাথা রেখে নদীর ছলছল জলের শব্দ শুনতে শুনতে আবার আমি ফিরে আসব। আমি তোমাকে বলেছিলাম। ফরিদপুরের লোক ফরিদপুরের কোনো একটি বালিকাকে অথবা কোনো এক পিতামহকে অথবা কোনো এক পিতামহীকে অথবা কোনো জ্যাঠাইমাকে অথবা প্রতিবেশী কোনো কাসেম আলীকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ফিরে আসবো তোমার কাছে। আজও আমার ফেরা হয়নি। 1957 সালের কবিতা। স্বাধীনতা 10 বছর পেরিয়ে গেল, বুঝেছেন আর বোধহয় ফেরা যাবে না। প্রথম প্রথম মনে হতো দেশটা হয়তো জোড়া হবে। আজও আমার ফেরা হয়নি, রক্তের সেই আবেগ এখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। তবু যেন আবছা আবছা মনে পড়ে, আমি তোমাকে বলেছিলাম। এই যে বলেছিলাম কিন্তু আসা যাচ্ছে না, ফেরা যাচ্ছে না, এর ফলে চাকরি টাকরি সমস্ত নিয়ে কলকাতাতেই তো থাকতে হচ্ছে। এই যে কলকাতায় থাকতে হচ্ছে, এর ফলে মাঝে মাঝেই কি পূর্ববঙ্গের আকাশের কথা মনে পড়ে? 1960-এর দশকের শেষে আবার লিখছেন, কলকাতায় আছি তবু মাঝে মাঝে মনে হয় আর কোথাও আছি। রয়েছি ঘরের মধ্যে, তাও মাথা নিচু করে রয়েছি সর্বদা। তবু যেন এক এক সময় মনে হয় হঠাৎ একবার যদি উপরে তাকাই তবে দেখতে পাবো হাট করা আকাশ। বাতাসে পাকশাট খেয়ে নিঃসঙ্গ সম্রাট চিল ঊর্ধ্ব থেকে আরো ঊর্ধ্বে অন্য আকাশের দিকে চলে যায়। নিচে আমি একগলা রোদ্দুরে আমি গা ডুবিয়ে কোথাও চলেছি। মাঝে মাঝে এই রকম মনে হয়। একটি দেশ থেকে আমূল ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষ এখনো স্বাধীনতার 20 বছর পরেও, যে বছরে লিখছেন, মনে হচ্ছে যেন নিঃসঙ্গ একটি চিল, যা পরে আবার ওনার একটি শহরতলির কবিতায় আসবে, যেন একটি চিলের মতো আকাশে যদি উধাও হয়ে যেতে পারতাম, হয়তো ফেলে আসা পূর্ববঙ্গের সেই আকাশ। কিন্তু আসলে তো এইভাবে
ফেরা হবে না বলেই বাড়িও একখানা করে নিতে হবে। কলোনিতে হতে পারে, বাঙ্গুর এভিনিউয়ের শহরতলিতে একখানা প্লট কিনে স্ত্রী, পুত্র, কন্যার জন্য একখানা ঠিকানা করে নিতে হতে পারে। সেই স্ত্রীটি সুষমা চক্রবর্তী বড্ড ভালোবাসতেন নীরেন্দ্রনাথ, তার জন্য তো একখানা বাড়ি বানিয়ে ফেলতে হবে। কলকাতা শহরে ফেরা তো আর সত্যিই হবে না, তার মধ্যে যেন একটু ভালোবাসা থাকে, একটু যেন টেন্ডারনেস থাকে। তুমি দেখে নিও, 1960 সাল নাগাদ লিখছেন, তখন বস্তুতই বাঙ্গুর শহরতলিতে ওনার বাড়িখানা গড়ে উঠছে। এখানে তাতাইকে আমি দেখতে পাচ্ছি, কৃত্তিবাস রায় ওই বাড়িতে সেও গেছে। তুমি দেখে নিও, একে একে বানিয়ে তুলব সব, তুমি দেখে নিও। আমি এই কবিতাটির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী কোটি উদ্বাস্তুর কথা দেখতে পাই, যারা অপার মমতায়, অপার সংগ্রামে, কেউ কলোনিতে, কেউ ঝিলের ধারে, কেউ কোনো শহরতলিতে, কেউ কোনো গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে নিজের স্ত্রীকে, নিজের পুত্র কন্যাকে ভালোবেসে পূর্ববঙ্গের আকাশে নিঃসঙ্গ চিলের মতো হয়তো ওরা যেত সে কথা জেনেও একে একে বানিয়ে তুলব সব, দেখে নিও বলে। বাড়িঘর, ক্ষেত খামার, উঠোনে লাউয়ের মাচা, জানালার পাশে লতানে জুঁয়ের ঝাড়, একে একে সমস্ত বানাবো, তুমি দেখে নিও। দক্ষিণে পুকুর থাকলে ভালো হয়, তুমি বলেছিলে, অবশ্য থাকবে। পুকুরে হাঁসের স্নান দেখতে চাও, সে আর এমন কি বেশি কথা, সাদা ও বাদামি হাঁস ছেড়ে দেব, যা চাও সমস্ত হবে। একই সঙ্গে হয়তো হবে না, কিন্তু একে একে হবে। আমার স্ত্রী কবির কন্যা অধ্যাপিকা সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে আছেন, উনি তখন সেই বাড়িতে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছেন। তার মা হয়তো বলছেন একটু দোতলাও হবে। কবি বলছেন ভালোবাসা থাকলে সবই হয়। কবি তার কবিতা, ব্যক্তিগত জীবন, সমসময়, ইতিহাস, কোটি মানুষের দেখা বা না দেখা স্বপ্ন কিভাবে মিলে যায় দেখো, সব হবে। যা কিছু বানানো যায় আমি সব দুই হাতে দিনে দিনে বানিয়ে তুলব, তুমি দেখে নিও। এই করতে করতেই দেশটা তো মাটির না, মানুষের দেশ। এই লক্ষ মানুষ আসে, চাকরি পায় না, কলকারখানা বন্ধ হয়, বেকারি বাড়ে। 60-এর দশকের শেষে 67, 68, 69 সারা পৃথিবীর মতো, ভিয়েতনামের মতো, ফ্রান্সের মতো, চীনের কালচার রেভলিউশনের সময়ের মতো পশ্চিমবঙ্গেও সময় উত্তাল হয়। নকশালবাড়ি আন্দোলন হয়, ছাত্র আন্দোলন উত্তাল হয়, যুব আন্দোলন উত্তাল হয়, পাল্টা শ্বেত সন্ত্রাস আসে, রাষ্ট্রের শ্বেত সন্ত্রাস, বিপ্লবীদের লাল সন্ত্রাস, মিলেমিশে কলকাতা ও পশ্চিমবাংলা অন্য সময়ের মধ্যে দিয়ে চলে যায়। ধ্রুপদী মূল্যবোধে লালিত কবি কি করেন, কোন দিকে যান? কবিতার নাম মুষল পর্ব। মালতী, বকুল, কামিনী ও মল্লিকার কাছে গিয়ে এখন একবার মাথা হেঁট করে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। পরিচিত প্রতিটি গন্ধ পুষ্পের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে এখন একবার বলতে ইচ্ছে করে, আমি আজন্ম আমার বুক ভরে তোমাদের সুবাস গ্রহণ করেছি, কিন্তু তোমাদের রক্ষা করার মতো উদ্যম আমার ছিল না। একটু পরে বলছেন, চতুর্দিকে যখন দুর্নিমিত্তের ছড়াছড়ি, 60-এর দশকের শেষ, 70-এর দশকের গলা, যখন বিড়ালগুলি কুকুরের গলায় এবং কুকুরগুলি বাঘের গলায় ডাকছে, তখন সেই মুষল পর্বের সূচনায় সমস্ত জননী, জায়া ও দুহিতার মূর্তি একাকার হয়ে যায় আমার চোখে। মাথা নিচু করে আমার বলতে ইচ্ছে করে, বৃথাই তোমরা কেউ স্নেহে আমার শিরস চুম্বন করেছ, বৃথাই কেউ মমতায় আমার ললাটে এঁকেছ জয়তিলক। কুরুপুত্রেরা যখন উরু দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়, চতুর্দিকে তখন বড্ডই শ্বেত সন্ত্রাস, কুরুপুত্রেরা যখন উরু দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তখনও তোমাদের রক্ষা করবার মতো সামর্থ্য আমি পাই না। কারা এই সন্ত্রাসে যুক্ত? আমাদেরই বাড়ির অনেক ছেলেমেয়েরা নয় কি?
তাদেরও জন্য অপার স্নেহ কবির। বোঝেন সভ্যতা সেই সব বাচ্চা বাচ্চা যুবক যুবতীকে মর্যাদা, সম্মান, স্নেহ, ভালোবাসা দেয়নি বলেই তো তারা নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। চতুর্থ সন্তান, সে যুগের বিখ্যাত কবিতা, সব 69-70-এর উত্তাল সময়ে। কে তোমাকে চায়, এই যে অস্ত্রধারী নতুন যুবকটি, তার লাঞ্ছনা বোধ, স্নেহ না পাওয়ার বোধকে সম্ভাষণ করে নীরেন্দ্রনাথ লিখছেন, কে তোমাকে চায়। পথে পথে নিষেধাজ্ঞা, দিকে দিকে নিরুদ্ধ দুয়ার, অবাঞ্ছিত ফল, অসতর্ক মুহূর্তের ভ্রান্তির ফসল। চতুর্থ সন্তান তুমি কার, দুটি কিংবা তিনটি বাচ্চা ব্যাস, সে যুগের বিখ্যাত সরকারি স্লোগান, দুটি কিংবা তিনটি বাচ্চা ব্যাস। অপমানে বিকৃত মুখের রেখা সভ্যতার চতুর্থ সন্তান, হঠাৎ কখন তুমি ঘর থেকে উন্মাদের মতো রাজপথে বেরিয়ে এসেছ, বন্দুক তুলেছ ওই বিদ্রুপের দিকে। জনতা ও যানবাহন থেমে যায়, প্রতিষ্ঠানগুলি আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। হয়তো বুঝেছে তারা আসন্ন দিনের যুদ্ধে তুমি তাদের সব থেকে ক্ষমাহীন প্রতিদ্বন্দ্বী। হয়তো জেনেছে যে পৃথিবী তোমাকে চায়নি, তুমিও অক্লেশে তাকে ঘাড়ে ধরে জাহান্নামে ফেলে দিতে পারো। এইভাবে একের পর এক কবিতায়, আমি খুব বিখ্যাত কবিতাগুলি ইচ্ছে করেই পড়ছি না, কারণ সেগুলির কথা আপনারা জানেন। কলকাতার যিশু, উলঙ্গ রাজা, প্রায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সকল পাঠক ওই সব কবিতা কার্যত মুখস্থই রাখেন। কিন্তু কিভাবে নিজের সময়ের আশ্রয়হীন, নির্ভরতাহীন সময়ে তার সংকটগুলির কথা 69-70 সালে লিখতে 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 উনি সমসময়ের কিংবদন্তি প্রতিম নাগরিক কবি হয়ে উঠেছিলেন। সেটা যতটা বিখ্যাত তার চেয়ে অনেক কম বিখ্যাত বলে, এবং সময়াভাবে আমি দ্রুত চলে যাচ্ছি। এরপর নব্য উদারবাদী সময়ে সেই দেশভাগ, সেই ছিন্নমূল হওয়ার কাহিনী আবার তাকে কিভাবে হানা দিল একবিংশ শতকের প্রথম দশকে। তাকে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে আমরা মূলত মনে রেখেছি 60 দশকের শেষে এবং 70-এর দশকের শেষে বিংশ শতকের উত্তর ঔপনিবেশিক নাগরিক যন্ত্রণার ভাষ্যকার হিসেবে। কিন্তু ওই দেশভাগ সম্ভূত, সংকট সম্ভূত কাহিনী একবিংশ শতকের প্রথমে এসে যখন আবার নব্য উদারবাদের রাজনৈতিক হানাহানি দেখা দিল, তখন যে উনি সেটা আবার ফিরিয়ে আনবেন, সেইটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমার শেষ 5 মিনিট আমি নিচ্ছি। আমি পৌঁছে যাব তার একটি তুলনায় কম পঠিত কবিতায়, যার নাম ভাগাভাগির খেলা। এইটা হচ্ছে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম পর্বে 2007-08। চতুর্দিকে উন্মত্ত পুঁজি, চতুর্দিকে জমি হাতিয়ে নিয়ে জোর করে কৃষকের জমিতে শিল্প বসানোর জন্য দলাদলি, আবার পলিটিক্যাল সোসাইটি, পার্টি সোসাইটি ভয়ঙ্করভাবে পার্টিজান বাউন্ডারির এদিকে ওদিকে চলে গেছে। কবির মনে পড়ে যাচ্ছে তার কৈশোর যৌবনের দেশভাগের দিনগুলিতে। ভাগাভাগির খেলা। 47-এ দেশভাগ। তখন ঘর ছাড়া হয়ে রাতারাতি যারা সীমানা পেরিয়ে আশ্রয় শিবিরে এসে উঠেছিলেন, তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে নেই। যারা মরেননি তারা এখন আবার নতুন করে দেখতে পাচ্ছেন ভাগাভাগির খেলা। 1924-এ জন্মেছিলেন, 2018-এ মারা গেছেন, দীর্ঘ জীবন পেয়েছেন। কিন্তু জীবনের শুরু থেকে শেষ, সেই যে একবার ভাগাভাগির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, সেইটা যেন এখনো তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। এ খেলা আপাতত এলাকা ভাগাভাগির একবিংশ শতকের প্রথমে, এবং নতুন করে ফের মানুষকে তার ভিটে মাটি থেকে উৎখাত করে আশ্রয় শিবিরে ঢুকিয়ে দেওয়ার, ঠিক যেমন হয়েছিল 46, 47, 48, 49, 50, 51। তুমি তো আমার লোক নও, তাহলে এখানে তোমার জায়গা হবে না, ভাগো। এ খেলা যেমন কেশপুরে আর গড়বেতায় চলেছিল, এখন তেমনি চলছে খেজুরিয়ার নন্দীগ্রামে। মরিনি বলেই
এই খেলাটা আমি আজও দেখে যাচ্ছি, দেখছি আর ভাবছি যে 47 থেকেই বোধহয় ভাগাভাগি খেলার এই নেশাটা আমাদের রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। দেখছি আর ভাবছি যে ভাগের মা গঙ্গা নাই পাক, এই ভাগাভাগির নেশায় আমাদের গঙ্গা যাত্রা করিয়ে ছাড়বে। দেশভাগ, দেশের গঙ্গা যাত্রা, বঙ্গভাষী জনগোষ্ঠীর গঙ্গা যাত্রা যে মূলত ওই একটি দুর্ভাগা ট্র্যাজিক ভাগাভাগির ফসল, একবিংশ শতকের সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, কেশরী, গড়বেতা, খেজুরির সমস্ত হিংসার মধ্যেও সেই কালান্তক সময় কবির কাছে ফেরত আসে। তা বলে কি শেষ পর্যন্ত নীরেন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত ধ্রুপদী আশাবাদ ত্যাগ করবেন? 50-এর দশকের অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট বোহেমিয়ান কবিরা যতদূর অবধি ভাঙাভাঙিকে নিয়ে গেছিলেন, 40-এর দশকের ধ্রুপদী শিক্ষায় দীক্ষিত নীরেন্দ্রনাথ সারা জীবন তো ততদূর সর্বান্তক ভাঙাভাঙিতে যাননি। তাহলে এই ভাগাভাগির শেষ কোথায়? একটি অপরূপ কবিতা আছে আমার, এটি শেষ 2 মিনিটের নিবেদন, তার নাম ভাগের মা। এই এতক্ষণ বললাম ভাগাভাগির কথা, তার বিপর্যয় ও পরিণতির কথা, কিন্তু ভাগের মা নামক একটি কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কিভাবে শেষ পর্যন্ত ভাগ শেষ কথা বলবে না, ভাগের ঊর্ধ্বে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার, আমাদের যথাসাধ্য হাত ধরে থাকার কাহিনী হয়তো জয়যুক্ত হবে। সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদন থেকে সেই উপাদান সংগ্রহ করে তার পরিচিত নিপুণ নাটকীয় ন্যারেটিভে তিনি লিখছেন, পাড়াটা চেনা নয় ভাগের মা, কিন্তু তার ছেলে যেখানে তাকে বেড়াতে নিয়ে এসছে সেই জায়গাটা খুব সুন্দর। ফুটফুটে সব ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, মৃত্যুর কিছু আগে লেখা কবিতা, একবিংশ শতকের নাগরিক চাকচিক্যের ছবি। ফুটফুটে সব ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, দোলনায় দুলছে, খেলনায় রেলগাড়িতে উঠে গান গাইছে, আর জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে রঙিন রুমাল নাড়ছে কেউ কেউ। ছেলে আসলে তাকে ফিরে গেছে, ছেলে আর আসবে না। ছেলেকে নিশ্চয় অপেক্ষা করছে মা, কিন্তু ছেলে আর আসবে না। কেনই বা ফিরবে সে? বেড়ালকে যেমন বস্তায় পুরে অনেক দূরে ছেড়ে আসা হয়, এই ছেলেও তেমনি তার বুড়ি মাকে তাদের বাড়ির থেকে অনেক দূরে এক অন্য পাড়ায় ছেড়ে দিয়ে গেছে, সে আর ফিরবে না। একবিংশ শতক, নব্য পুঁজিবাদ, সন্তান ভালো পাড়ায় চলে গেছে, মাকে ফেলে দিয়ে চলে গেছে, সে আর ফিরবে না। কিন্তু এ হলো এই ঘটনার অর্ধাংশ। এবারে বাকি অর্ধেকটাও শুনুন। নীরেন্দ্রনাথ বলেছেন, রাত হয়েছে, পার্কের গেট এবারে বন্ধ হবে, কিন্তু দরওয়ান এসে যতই সে কথা বলুক, বুড়ি মা তবু বেঞ্চি ছেড়ে ওঠেন না। বলেন যে তার ছেলে এসে তাকে বাড়িতে নিয়ে যাবে। ছেলে ফেলে দিয়ে গেছে, মা বলছে। ফলে একটা গন্ডগোল বেড়ে যায়, আর তার ফলে যা হয় আর কি, ভিড় জমতেও দেরি হয় না। সেই ভিড়ের ভিতর থেকেই একসময় এগিয়ে আসেন পাড়ারই 5 বাসিন্দা। তারা সবই বোঝেন, বুঝে বুড়ি মাকে বলেন, আপনার ছেলে এসে পড়বেন ঠিকই, তবে কিনা যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ বরং ভাগাভাগি করে আমাদের এই 5 জনের মা হয়ে থাকবেন, চলুন। উঠুন মা জননী, অনেক রাত হয়েছে, আর দেরি করবেন না। কি আর বলবো, শেষ স্ট্যান্জা অব দিস কবিতা, যেটা 2018 সালে লেখা। তার মৃত্যু হয় 2018 সালে। মৃত্যুর আগে লেখা প্রায় শেষ কবিতায় তার শেষ স্তবক। কি আর বলবো, শুধু বলি, মানুষের উপরে যে বিশ্বাস আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম, খবরের কাগজে এই ঘটনার কথা পড়ে সেটা আবার ফিরে আসতে চায়। মনে হয় ভাগের মা অনেক ক্ষেত্রে গঙ্গা পান না বটে, তবে কিনা মাঝে মাঝে নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয় ঠিকই পেয়ে যান।
এই নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের কথা শেষ পর্যন্ত বলেন বলেই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শেষ পর্যন্ত একজন ধ্রুপদী আশ্রয় প্রতিম এবং কিংবদন্তি প্রতিম কবি হয়ে শতবর্ষে আমাদের কাছে ধরা দেন। নমস্কার। এখন কথা বলতে আসবেন শিলাদিত্য সেন। খুবই কম, কতক্ষণ? নমস্কার। আমার মনে হয় যে আমরা যে সময়সীমা ধরা ছিল এই আলোচনা ক্ষেত্রটিতে, সেই সময়টাই আমরা পেরিয়ে গেছি। অতএব বলার সত্যি আর কোনো সময় নেই। যিনি এখানে ছিলেন তিনি আমায় বলে গেলেন যে যতটা পারা যায় সংক্ষিপ্ত করে 10-15 মিনিটের মধ্যে বলার কথা। এখন সত্যি 10-15 মিনিটের মধ্যে মৃণাল সেনের মতো একজন অসম্ভব বড় মাপের শিল্পীকে ধরা খুব মুশকিল। সেই জায়গা থেকে আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে আমার এই বলার মধ্যে আপনারা সত্যিই কোনো সারবত্তা খুঁজে পাবেন না। আর আমার দ্বিতীয় বিপর্যয়ের কারণ হচ্ছেন শ্রমিকদা। উনি আমাদের সকলেরই মাস্টারমশাই। তিনি এত চমৎকার বলেছিলেন সমরেশ বসু নিয়ে, আর আমি আলাপন বাবুর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নিয়ে আলোচনা শুনতে শুনতে জাস্ট ইলেকট্রিফাইড হচ্ছিলাম। এত অসামান্য তিনি বললেন, এবং এদের ভাষা, শব্দ, বাক্য এতটাই আমার কাছে নিজেকে ঋদ্ধ করে, সেখান থেকে আমার কথা শোনার মনে হয় না আপনাদের খুব একটা ভালো লাগবে, আর কি শুনতে খুব একটা ভালো লাগবে। তবু আমার মনে হয় কিছু একটা বলা দরকার মৃণালবাবুকে শতবর্ষে। আপনারা জানেন যে মৃণালবাবু জন্মেছিলেন 1923-এর 14ই মে। আমরা সেই শতবর্ষের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং সেই শতবর্ষটা শেষ হবে এই বছর 2024-এর 13ই মেতে। আমার মনে হয় যেটা সেটা হচ্ছে যে মৃণাল সেনের ছবি দেখাটাই হচ্ছে আপনাদের কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার এই শতবর্ষে। মানে আমি 2-3টে সূত্র একটু উল্লেখ করতে চাই এবং আপনাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এবং আমি যেটা মনে করি যে আমার এই বলা বা কারোর কোনো বলা থেকে অনেক বেশি দরকার হচ্ছে মৃণাল সেনের ছবিগুলো বারবার দেখা, যেটা আলাপনবাবু করতে পারছেন বিশিষ্ট কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পর্কে তার কবিতাগুলোর পুনর্পাঠ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারছেন, বা সমরেশ বসু সম্পর্কে শ্রমিকদা। আমার পক্ষে তো সেটা করা সম্ভব না, কারণ আমি আপনাদেরকে মৃণাল সেনের কোনো ছবির অংশ নিশ্চয়ই দেখাতে পারছি না। কিন্তু আমি তার মননের 2-একটা সূত্র বলি। আপনারা যখন আবার দেখবেন মৃণালবাবুর ছবিগুলো, এবং বারংবার আমার অনুরোধ রইল আপনারা বারবার দেখুন মৃণাল সেনের ছবিগুলো, তখন সেই সূত্রগুলো একটু মনে রাখবেন। আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে উনি 17 বছর বয়সে চলে এসেছিলেন কলকাতা শহরে। ফরিদপুরে তার জন্ম ছিল, এবং কলকাতা শহরের 40-এর দশক উনি পুরোপুরি দেখেছেন। এবং সেই সময়টা খুব সাংঘাতিক সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং দেশভাগ, এবং এছাড়া নানান রকম বিদ্রোহ আপনারা জানেন। সেই সময় নৌবিদ্রোহ থেকে ছাত্র আন্দোলন, সব কিছুর ভেতর দিয়ে উনি গেছেন। এবং 50-এর দশকে এসে উনি ছবি করা শুরু করেছেন। 50-এর দশকে যখন উনি ছবি করা শুরু করেছেন এবং যে ছবিটি উনি প্রথম করেছেন, সেই প্রথম ছবিটি রাতভোর, সেটার কথা উনি কখনো উল্লেখ করেন না এবং অনুল্লেখে রাখতে চান। তার একটাই কারণ যে উনি মনে করেছিলেন যে ভাবনা, যে মনন বা যে কারণে উনি ছবি করতে এসেছেন, সেটা ওই ছবির মধ্যে একেবারেই কোথাও পরিস্ফুট হয়নি, বা তিনি সেভাবে পৌঁছতে পারেননি দর্শকের কাছে। ঠিক সেই সময়ই আরেকটি ছবি আমাদেরকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে গেছে এবং শিল্পকর্ম হিসেবে অসামান্য। তার নাম পথের পাঁচালী, এবং তিনি সত্যজিৎ রায়। এবং মৃণালবাবু বরাবরই বলে এসেছেন যে আমরা আমাদের ভারতীয় সিনেমার পুরোধাপুরুষ হিসেবে সত্যজিৎ রায়কেই সবসময় মানব। কিন্তু ওর পথের পাঁচালীর পাশাপাশি
আমি যে ছবি করেছিলাম তাতে আমার মনে হয়েছিল যে আমি ছবি করা ছেড়ে দিই। আমার সঙ্গে ওর ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্র 1991 থেকে। আমাদের তার আগে মৃণাল সেনের ছবি কিভাবে পড়তে হবে অ্যাজ এ টেক্সট, যেটা আমিও আপনাদের বলবো যে সিনেমা তো শুধু দেখলে হবে না, বারে বারে দেখতে হবে এবং সেগুলো পড়তে হবে। সেই ভাষ্য মৃণাল সেনের সিনেমা সম্পর্কে আমাদের কাছে যিনি অগ্রগণ্য হিসেবে তুলে ধরতেন নিরন্তর, তিনি আজ আমাদের সঙ্গে বসে আছেন শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা শ্রমিকদাতে স্নাত হয়েছি মৃণাল সেনের ছবি দেখতে দেখতে, আবার শ্রমিকদার লেখা পড়তে পড়তে মৃণাল সেনের ছবিতে স্নাত হয়েছি। এখন মৃণালবাবু কবে থেকে তাহলে ভাবছিলেন নিজের জায়গা থেকে, আমি ওর কথাটাই বলছি। একটু আগে যেরকম গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজোর কথা বললেন আলাপনবাবু, সেরকম আমিও বলছি মৃণালবাবু দিয়েই আমরা মৃণালবাবু সম্পর্কে কয়েকটা কথা একটু জেনে নিই। মৃণালবাবু সবসময় মনে করতেন এবং শেষ জীবন অবধি যে তার সত্যিকারের প্রথম ছবি, যেটাতে তিনি পায়ের নিচে জমি খুঁজে পেলেন এবং তিনি যেভাবে বলতে চাইছেন, যা বলতে চাইছেন, সেটার সত্যি সত্যি অনেকটা বলতে পারলেন। সেই ছবিটার নাম 22শে শ্রাবণ। এটা তার তৃতীয় ছবি 1960-এ। এবং প্রত্যেক দশকে একবার করে মৃণালবাবু কোথাও কোথাও বদলে যাচ্ছেন, এটা আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন। অর্থাৎ উনি যখন 1960-এ ছবি করছেন বা তার আগে নীল আকাশের নিচে করছেন, যার ভেতর একটা পলিটিক্যাল মেসেজ আছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে জাপ আক্রমণ বা জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে চীনের যে লড়াই, তাতে এক চীনে ফেরিওয়ালা যোগ দিচ্ছে, ঠিক সেরকমভাবে একজন কংগ্রেস কর্মী মঞ্জু দে সেই চরিত্রটা করেছিলেন, তিনিও যোগ দিচ্ছেন তার সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। এই দুটো প্যারালাল ছিল। কিন্তু উনি বলতেন যে এই ছবিটা পলিটিক্যালি রাইট হলেও আমার কোথাও মনে হয় যে ফর্মটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মৃণাল সেনের ক্ষেত্রে, যে ফর্ম বা যে আঙ্গিক বা যে শিল্প চেতনা আমি আনতে চাইছিলাম, সেটা কোথাও আমি নীলাকাশের নিচেতে পাইনি। 22শে শ্রাবণে পেয়েছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি 22শে শ্রাবণে কি পেয়েছিলেন? 22শে শ্রাবণে পেয়েছেন। তারপর আমরা তার আরবান ট্রিলজি দেখেছি, পুনশ্চ, প্রতিনিধি এবং আকাশ কুসুম। আপনারা জানেন আকাশ কুসুম নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে নানান তর্ক হয়েছিল। কিন্তু সেই যে দশকটা, 60-এর দশকটা, খুব দ্রুতভাবে বলতে গেলে যে সেটা এমন একটা দশক ছিল, সেই দশকটাতে উনি কিন্তু যে ট্র্যাডিশনাল ফর্ম সিনেমার, অসামান্য শিল্পমণ্ডিত ফর্ম, যে ট্র্যাডিশনাল ফর্মে পথের পাঁচালী তৈরি হয়েছিল, যে ট্র্যাডিশনাল ফর্ম আমাদের অনেকটাই ইউরোপ থেকে শেখা, তার সঙ্গে দেশজ প্রকরণ এবং উপকরণ মিলিয়ে, সেই জায়গাতেই উনি ছবি করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই জায়গা থেকে সরে এসে তিনি কোথাও ভুবন সোম করলেন 1969-এ, এবং সে ছবিটা বাংলায় না হলেও, সেটা হিন্দিতে হলেও, সেটা একটা যুগান্তকারী ছবি এই কারণে যে সেই সময় ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন ছিল, তারা টাকাই দিতে চাইতো না এই নতুন ধরার ছবিকে। তারা পর্যন্ত টাকা দেওয়া শুরু করলো ভুবন সোমের সাফল্যে। কেন ভুবন সোম আগের সমস্ত পর্ব থেকে মৃণালবাবুকে আলাদা করে দিল? মৃণালবাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তিনি অনেক সময় তার কথা সাক্ষাৎকারে বা ইনপ্রিন্টে রেখেছেন। আমাকে বলেছিলেন বা আমাকে বলতেন, শ্রমিকদাকেও বলেছেন নিশ্চয়ই, যে 60-এর দশক জুড়ে আমার মধ্যে একটা অসম্ভব অস্থিরতা প্রকাশ পেত, অসম্ভব একটা অস্থিরতা। আমার কোথাও মনে হতো 22শে শ্রাবণ করেছি, আকাশ কুসুম, প্রতিনিধি, পুনশ্চ করেছি, কিন্তু আমি যেন আমার শিল্প ভাষা এখনো খুঁজে পাচ্ছি না। যে অস্থিরতা আমার মধ্যে বিরাজ করছে, সেটা আমি কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। এবং সেইখান থেকেই উনি বলছেন যে ট্র্যাডিশনাল ফর্ম অফ ফিল্ম মেকিং, সেটা ভীষণ ভালো, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমার তার সঙ্গে কোথাও একটা লড়াই আছে। আমি কখনো এই যে ঐতিহ্য, এই যে ঐতিহ্যশালী সিনেমা, তার সঙ্গে কোথাও আমি হাত মেলাবো না। নিশ্চয়ই সেটাকে গ্রহণ করব, আত্মীকরণ করব ঐতিহ্য থেকে নিয়ে, কিন্তু আমার তার সঙ্গে ডায়ালগ নেই, তার সঙ্গে আমার সংলাপ নেই, আমি অন্য সংলাপ বলবো। এবং সেই সংলাপ বলতে গিয়ে তিনি যে ন্যারেটিভ প্যাটার্ন, তার যে কাহিনী বিন্যাস ছবিতে, সেটা উনি বদলে ফেললেন। আমি নিশ্চয়ই ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা করব না এবং সে করার সময় বা পরিসর এখানে নেই, কিন্তু আপনারা ভুবন সোম, ইন্টারভিউ, ক্যালকাটা 71, কোরাস, পদাতিক, এই সমস্ত ছবি যখন দেখবেন, এমনকি সেই 70 দশকে ওকাউরি কথা দেখবেন, যে একটা অসম্ভব ভাঙচুর, একটা অসম্ভব পাগলামো, এই শব্দগুলো মৃণাল সেনেরই। আমি শুধু বলে আপনাদের খেয়াল করিয়ে দিচ্ছি, মনে করিয়ে দিচ্ছি, সেইটা উনি বারবার নিয়ে আসছেন 70 দশকের ছবিতে। তার কারণ হচ্ছে তিনি মনে করছেন যে অস্থিরতা,
যে ক্ষুধা, যে দারিদ্র্য, যে শোষণ, এবং যে স্বাধীন ভারতবর্ষে তিনি ছবি করতে শুরু করেছেন, সেই স্বাধীন ভারতবর্ষের যে গণতন্ত্র, তার বকলমে যে রাষ্ট্রীয় শাসন, তার প্রশাসন, আরাদল, সব কিছুকে উনি কোথাও চ্যালেঞ্জ করছেন। তিনি ওই চ্যালেঞ্জ করছেন তার ফিল্মের ভাষাটা দিয়ে। শুধুমাত্র কন্টেন্ট দিয়ে মৃণাল সেনকে বুঝলে খুব বিপদ আছে, এবং সেটা বোঝা যায়ও না। আমাদের এখানে তাকে একটা সামাজিক দায়বদ্ধ চলচ্চিত্রকার বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়, দেগে দেওয়া হয়। আমি সেটা নিশ্চয়ই মানছি, সমর্থন করছি, তার বিরোধিতাও করছি। তিনি ব্যক্তি মানুষের কথাই বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষ সব সময় সমাজ, রাষ্ট্রীয় নিষ্পেষণ, নানান রকম পারিবারিক প্রতিষ্ঠান, নানান কিছু প্রতিষ্ঠানে চাপা পড়ে যাচ্ছে। সেই চাপা পড়া মানুষের কথা বলতে বলতেই তিনি কিন্তু 22শে শ্রাবণ করে ফেলেন প্রথম দশকে, 60 থেকে 60-এর দশকে শুরু হয় তার যাত্রা। এবং সেখানে দেখবেন যে একটি মেয়ে সে সুইসাইড করে, মালতী, এবং সেখানে তিনি ফিরে যান একটা পরাধীন সময়ের ক্ষেত্রে। তার কারণ হচ্ছে সেই পরাধীন সময়টা স্বাধীন ভারতবর্ষে এসে কেন করছেন, তখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু তার মনে হচ্ছে যে কোথাও যে খিদে, দারিদ্র্য কোথাও একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে নষ্ট করে দিতে পারে। এবং সেটা আমরা দেখতে পাই, আপনারা যদি 22শে শ্রাবণ দেখে থাকেন, ইচ্ছে করলেই দেখতে পারবেন, সমস্ত জায়গায় অ্যাভেলেবেল ছবিটা দেখবেন যে একটা দাম্পত্যের মধ্যে কীরকমভাবে একটি মেয়ে আস্তে আস্তে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে, এবং একটা কুৎসিত সম্পর্কটার মধুরতার মধ্যে একটা কুৎসিত সম্পর্ক ঢুকে পড়ছে, এবং মেয়েটি আত্মহত্যা করছে। সেই দশকের সেই 60-এ দুজন আরও প্রবাদ প্রতিম চলচ্চিত্রকার ছবি করছেন। একজন ছবি করছেন দেবী, সত্যজিৎ রায়, আরেকজন ছবি করছেন মেঘে ঢাকা তারা, সেটা ঋত্বিক ঘটক। দুটিতেই আমরা দেখছি যে দুটি মেয়ে হয় বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছে, নয় মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছে। কিন্তু দেখবেন সেটা পুরোটাই সমাজ। কোথাও দেবী, সেই দেবীর কথা বলতে বলতে আমরা দেখি যে ওই 60-এর দশকের ছবিতে দেবী কোথাও হারিয়ে যায় বা তার মৃত্যুই আসন্ন হয়ে ওঠে। সে বলে যে আমি দেবী হতে চাই না। আরেকটি মেয়ে মেঘে ঢাকা তারায় বলে যে আমি বাঁচতে চাই, আমি কিন্তু বাঁচতে চেয়েছিলাম। সেও মরে যায় যক্ষায়, কিন্তু সে বাঁচার কথা বলে। মাধবী যে চরিত্রটা অভিনয় করেছিলেন মালতীর, সে কিন্তু কোনো বাঁচার কথা বলে না, সে কিন্তু স্বেচ্ছা মৃত্যু বেছে নেয়। এইটা কি আমরা 60-এর দশকে এই বাকি দুজন পরিচালকের থেকে আলাদা করে স্বতন্ত্রভাবে চিনতে পারছি না মৃণাল সেনকে? মৃণাল সেন একটি মেয়েকে তার স্বাধীন মৃত্যুর জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন, এবং সেটা আসছে তার পরিবেশ, তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক, তার চারপাশের ক্ষুধা দুর্ভিক্ষ থেকে। কিন্তু সে বাঁচার কথা বলে না, সে মনে করে মরে যাওয়াটাই তার কাছে শ্রেয়। মনে হতে পারে এটা পেসিমিজম, আমার কাছে মনে হয় এটাই হচ্ছে মৃণালবাবুর প্রতিবাদের কোনো ধরন। উনি কোথাও রকম, উনি আমাকে বলতেন ফ্রেজাইল অপটিমিজম আমি ভীষণ অপছন্দ করি, সেটা আমি কোনোদিন আমার ছবিতে রাখি না, এবং সেটা রাখার ব্যাপারে আমার ভীষণ রকম আপত্তি আছে। এবং এই যে ছবি উনি করতে শুরু করলেন 60-এর দশকের শেষ থেকে, সেই ছবিগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করছি না, আপনারা দেখতে পারবেন যে তার ভেতরে এই যে অংশগুলো আমি বললাম সেইগুলো ভীষণভাবে পরিস্ফুট। আমাদের বামপন্থী আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন কি সাংঘাতিক জায়গায় পৌঁছেছে। উনি কখনো বলতেন না আমি নকশাল আন্দোলনের সমর্থক বা বিরোধী। আমার কাজ হচ্ছে সময়ের দলিল হিসেবে কোথাও একটা ডকুমেন্টেশন রেখে যাওয়া, যে একটা অস্থির সময়ের আমি লিপিকার হয়ে থাকছি। এই যে শিলালিপি শব্দটা একটু আগে ব্যবহার করলেন, সময়ের শিলালিপির কথা বললেন আলাপন বাবু, সেই সময়ের শিলালিপি আমরা তার ফিল্মের ভেতর দিয়ে বিধৃত হতে দেখেছি, এবং সেই পরিক্রমাটা তার চলল 79 অবধি। আমি ছবিগুলো বলেছি একবার, আবারও বলে দিচ্ছি যে আপনারা অবশ্যই দেখবেন যে ছবিগুলো, সেই ছবিগুলো হচ্ছে ভুবন সোম ইন্টারভিউ, ক্যালকাটা 71, পদাতিক, কোরাস, এক আধুরি কাহিনী ইত্যাদি, আরও ছবি আছে। কিন্তু উনি কোথাও কোথাও সেই ব্যক্তির জায়গা থেকে ওর কোথাও মনে হচ্ছে যে আমাকে শেষ পর্যন্ত এই গণতন্ত্রের মধ্যে ব্যক্তির শটটাকে অসম্ভব উত্তীর্ণ করতে হবে, উড্ডীন করতে হবে। সেই জায়গা থেকেই আমি কোথাও ছবি করব। ঠিক সেই সময় তার যে ছবির পর্ব শুরু হলো সেটা একদিন প্রতিদিন থেকে। এবং আপনারা জানেন যে এই 80-র দশকে মৃণাল সেন কি অসামান্য, ম্যাগনাম ওপাস যাকে বলে, একদিন প্রতিদিন করছেন, খারিজ করছেন, আকালের সন্ধানে করছেন, খান্ডাহার করছেন, জেনেসিস করছেন, অসামান্য ছবি। শেষ দুটি দশকে তো তিনি মাত্র দুটি ছবি করেছেন, 90-এর দশকে অন্তরীণ বা ধরুন আমার ভুবন নতুন শতকে এসে।
কিন্তু সেই যে ছবি দুটির মধ্যেও যেন ওই ব্যক্তির মুক্তি, আপনারা অন্তরীণ দেখেছেন, সেই ব্যক্তির মুক্তির কথা আসে, যেটা আমার ভুবনে তাতেও আসে। কিন্তু আমি এই 80-র দশকের কথাটা বলে আমার কথা শেষ করব, যে এই 80-র দশকে মৃণাল সেন আবার কোথাও বললেন যে আমি সব সময় আমার সিনেমার ভেতর দিয়ে সময়কে তাড়া করে ফিরেছি, এবং যেটা ওর খুব প্রিয় বক্তব্য ছিল যে একেবারেই নট টু পকেট দ্য ট্রুথ বাট টু চেস দ্য ট্রুথ। এটা উনি একজন ইতালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির নেতার একটা অসম্ভব প্রিয় কোটেশন উনি বারবার বলতেন, শ্রমিকদাকেও বহুবার বলেছেন। সেটা উনি বলতেন যে সত্য বুঝলে হবে না, আমাকে মার্ক্সবাদ বুঝলে হবে না, আমাকে বামপন্থা শুধু জ্ঞান চর্চা দিয়ে বুঝলে হবে না, এটা কোনো এপিস্টেমোলজিক্যাল ব্যাপার নয়, শুধু আমাকে সেটা ব্যক্তিগত জীবনে পালন লালন করতে হবে, আমার নিজের মধ্যে সেটাকে বপন করতে হবে। সেটার কথাই উনি একদিন প্রতিদিন থেকে এই যে ছবিগুলোর আমি কথা বললাম সেইগুলোতে উনি বলতে শুরু করলেন। উনি বললেন যে এই যে বহির্বিশ্ব, তার যে আলোড়ন, তার যে আন্দোলন, নিশ্চয়ই এই যে বহির্বিশ্বে আমরা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা এস্টাবলিশমেন্ট দেখছি সেইগুলোকে যে আমি ক্রিটিক করছি আমার সিনেমায়, সেটাও কিন্তু ঠিক, কিন্তু এবার আমার সময় এসেছে সেলফ ক্রিটিসিজম করার, যে কারণে উনি আকালের সন্ধানে করলেন 80-র দশকে, এবং একজন প্রগতি এই প্যারাডাইমের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত একজন চলচ্চিত্রকার, যিনি দুর্ভিক্ষের ছবি সেই 1943-এর মন্বন্তর তুলতে গিয়ে ফেইলিওর হয়ে চলে এলেন, বুঝতে পারলেন যে তিনি দুর্ভিক্ষের ছবি তুলতে পারছেন না, কারণ ওই দুর্ভিক্ষের ছবি ওই দুর্ভিক্ষের মানুষগুলোর কাছে উনি কোথাও পৌঁছতে পারছেন না, একটা কোথাও ফাঁক থেকে যাচ্ছে, একটা কোথাও ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। এই জিনিসটা উনি একদিন প্রতিদিনে আনলেন, এই জিনিসটা উনি খান্ডাহারে আনলেন, এই জিনিসটা উনি খারিজে আনলেন, এবং যে মধ্যবিত্ত জীবন আমাদের জীবন, মৃণালবাবু তাকে নিজের ভেতর নিচ্ছেন, মৃণালবাবু নিজেকেও তার ভেতর অন্তর্ভুক্ত করছেন, এবং সেই মধ্যবিত্ত জীবন তাকে অসম্ভব কাটাছেঁড়া করতে শুরু করলেন। শ্রমিক একবার বলেছিলেন যে সেই কারণে মধ্যবিত্ত জীবনের এত কাটাছেঁড়া করেছেন, দ্বন্দ্বে আকীর্ণ রুষ্ট, এবং তাদের যে নারকীয় মুখ তিনি তুলে ধরেছেন ছবিতে, সেই জন্যে তিনি কোনোদিন দেবকুলে ঠাঁই পাননি। শ্রমিকদার একটা বিখ্যাত কোটেশন, এটা মাঝে মাঝে আমি লিখতে গিয়ে, সিনেমা নিয়ে লেখালেখি করতে গিয়ে লাগিয়ে দিই, মজা করে বলছি কিন্তু সত্যি সত্যি এটা খুব দরকার। দেবকুলে ঠাঁই পাননি, উনি মানুষ হিসেবে দিনের পর দিন জনপ্রিয় হচ্ছেন, ওর ছবি কি সত্যি জনপ্রিয় হচ্ছে? হচ্ছে না। ওর ছবি শিল্পসম্মত, শিল্প নির্ধারিত সাংঘাতিক জায়গায় পৌঁছচ্ছে। এই 80-র দশকের ছবিগুলো আপনারা ভালো করে দেখে বলবেন। আরও একটা ঘটনা সেই সময় ঘটেছিল, যে রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন, যে মতাদর্শে বিশ্বাস করতেন, সেই মতাদর্শের রাজনীতির যারা রাজনৈতিক দল তারা শাসন ক্ষমতায় এলো, এবং সেই শাসন ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি একেবারে পরিষ্কার বলে গেছেন ওই 80-র দশকের ছবি করতে করতে, এবং সেই সময় সেই শাসন ক্ষমতাই ছিল, বামফ্রন্টের আমল ছিল। উনি বলেছেন যে আমি চিরকাল এই বাইরের মানুষকে ভীষণভাবে, বাইরের প্রতিষ্ঠান এবং এই উল্টো দিকের মতাদর্শকে আক্রমণ করেছি, কিন্তু যখন আমি দেখেছি বামপন্থীদের মধ্যেই, আমি যখন তাদেরকে প্রশ্ন করেছি, প্রশ্ন তুলেছি, এই প্রশ্ন করা, প্রশ্ন তোলা এবং তর্ক করাই তার ছবির একটা স্বভাব এবং অঙ্গ ছিল, তখন তারা ভীষণ আনকমফোর্টেবল ফিল করেছে, তারা ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেছে, তারা পছন্দ করেনি, তারা অপছন্দ করেছে। আমার এইটাই খুব আশ্চর্য লাগে, যে ব্যক্তির মুক্তির কথা আমরা বামপন্থার রাজনীতিতে শিখেছিলাম, সেই ব্যক্তির মুক্তির কথা তারা বলে না, তারা তখন সমষ্টির কথা বলে, তখন তারা পার্টির কথা বলে, তারা তখন গোষ্ঠীর কথা বলে। এই গণতন্ত্রের ফাসাদটাকে, এই গণতন্ত্রের ভয়ের দিকটাকে উনি বারবার প্রশ্ন করে গেছেন, এবং সেখানে মেয়েদের কণ্ঠস্বর এতটাই জাগরুক হয়েছে, এবং মেয়েরা একটা অসম্ভব প্যাসিভ এবং নীরব প্রতিবাদ করে চলে গেছেন। ওকে একজন বলেছিলেন বিদেশে যে আপনার মেয়েদের ছবিতে, আপনার ছবির মেয়েরা প্রতিবাদ করে না তো? উনি তাদের বলছিলেন হ্যাঁ, ওরা তো আসলে ভীষণ কাজকর্ম সেরে ডালে ফোড়ন টোড়ন দিয়ে বাড়ির রান্না রেঁধে তারপরে চাকরি বাকরি করতে যায়, তো আমি তো ওদের হাতে মেশিন গান গুঁজে দিতে পারি না, কিংবা কোনো রকম বন্দুক গুঁজে দিতে পারি না ভিয়েতনামের কৃষক রমণীদের মতো, তাদের ডালে ফোড়ন দিতে সুবিধা হবে না। আসলে মৃণালবাবুর ছবির মেয়েরা কি সাংঘাতিক, সেটা বলে আমি আমার কথা এক্ষুনি শেষ করব। সেটা হচ্ছে যে আপনারা যখন খণ্ডাহার দেখেন, দেখবেন যে সেখানে যে সুভাষ, যে পুরুষ,
সে একটা মনে করে যে এটা ফটোগ্রাফার্স প্যারাডাইস, তার কাছে একটা রোম্যান্টিসিজম, সে তিনি তেলেনাপোতা থেকে ওই নেওয়া গল্পটা তার একটা স্বপ্নের জায়গা খুলে যায়। কিন্তু ওই যে মেয়েটিকে নিয়ে তার রোম্যান্টিসিজম তৈরি হয়, সেই মেয়েটির কি অসম্ভব নিঃসঙ্গতা ভাবুন তো, তার কি দুর্বহ জীবন ভাবুন তো, তার কোনো অবস্থানের নড়চড় নেই, সে কোথাও থাকবে না, ওই ভাঙা বাড়িতে সে পড়ে থাকবে, কিংবা তার একদিন বিয়ে হয়ে যাবে, কিংবা সে তার দিদির বাড়ি চলে যাবে, এরকম কতগুলো ইঙ্গিত তার ছবির ভেতর ছিল। কিন্তু সে ওইখানেই পড়ে থাকবে। তাকে একটা সৌন্দর্যের আধার করে তুলছে যে সুভাষ নাসিরুদ্দিন শাহ, সে যখন তার ছবি তুলে নিয়ে এসে তার ফটোগ্রাফার্স প্যারাডাইজের জিনিসটা তার স্টুডিওতে রাখছে, আমরা জানি যে শেষ দৃশ্যে একেবারে ভীষণ রকম আমরা দেখতে পাই আস্তে 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 সে বিলীয়মান হয়ে যায় এবং তার বাইরের সমস্ত নগর জীবন শব্দ ফুটে ওঠে, তিনি একদম বিলীয়মান হয়ে যান। এই যে পরিণতি, এই পরিণতিটা একদিন প্রতিদিনের শেষও আছে। আপনারা দেখবেন একদিন প্রতিদিনের শেষ দৃশ্যটা বলে আমি শেষ করছি, যে সেইখানে আপনারা জানেন একদিন প্রতিদিনে আলোচনা করার কিছু নেই, কি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যায় তার আগের দিন রাত্রে মেয়েটি ফেরে না বলে, এবং কেন মৃণালবাবু তার আত্মসমীক্ষণের কথা বলছেন, নিজের দিকে আঙুল তুলে বলছেন আমার ভেতরে কোথাও শত্রু লুকিয়ে আছে, পিতৃতন্ত্রের কথা বলছেন, কোথাও ফেমিনিজমের কোনো বুলি না ওরে, কোনো আন্দোলনের কথা না বলে, কোনো প্রতিবাদের না কথা বলে, কিভাবে পিতৃতন্ত্র ওই গোটা পরিবার ওই ভাঙা বাড়িটার ভেতরে একটা মাথা তুলে দাঁড়ায়, সেটা গোটা ছবিটার মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে আমরা দেখি লাস্ট শটে ওর যে মা, সে সকালবেলা ঠিক ওই বাসন কোসন মাজতে এবং উনুন ধরাতে ওই চাতালটায় এসে বসেন, এবং দেখবেন যে একটা জানালার ভেতর দিয়ে তার লাস্ট শটটা, আমাদের সেই জানলার শিকগুলোকে মনে হয় যে উনি যেন কোনো একটা জেলখানায় বন্দী হয়ে আছেন, এবং ঠিক সেই সময় যখন তিনি উনান ধরাচ্ছেন একটা অসম্ভব বিমর্ষ মুখ নিয়ে, তখন তার মাথার উপর দিয়ে একটা প্লেন উড়ে যায়, একটা বিমানের শব্দ আসে। এই যে প্লেন উড়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় আমরা বুঝতে পারছি যে পৃথিবী কি সাংঘাতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, আর একটা ভগ্ন জরাজীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এক দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত মা নতুন করে উনান ধরাচ্ছে, এবং একদিন প্রতিদিন কোয়াইট রোজ দ্য ডে, মানে আবার সেই দিনটা ফিরে আসছে। কিন্তু গীতা সেনের মুখে একটা অসম্ভব কাঠিন্য। কি কাঠিন্য? সেই কাঠিন্যটা হচ্ছে এইটা যে গতকাল যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, আজকে আমি আবার রোজকার কাজটাই করতে এসেছি, আজকে আমি আবার উনান ধরাবো, বাসন মাজবো, ঠিক যেভাবে সংসার চালাবো। আজকে যদি আমার ওই গতকাল রাত্রে বাড়ি না ফেরা মেয়েটিকে নিয়ে যদি কেউ কিছু বলতে আসে, আমি কিন্তু তাকে দেখে নেব। এটা কোথাও কোনো সংলাপে নেই। কিন্তু আপনারা যদি ওই জানালা বা ওই জেলবন্দি গীতা সেনের কঠিন মুখটা দেখেন, সেই মেয়েটি বা সেই ভদ্রমহিলা বা সেই মা যেন প্রস্তুত পরবর্তী লড়াইটার জন্য। এই ব্যক্তিগত লড়াই, এই ব্যক্তি মানুষের লড়াইয়ের কথাই সারা জীবন বলে গেছেন মৃণাল সেন। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তিনজন আমাদের অতিথিকেই। আসলে যে তিনজনের নামে আজকের এই অনুষ্ঠানটি, তাদেরকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করলে যে সময়ই বেঁধে দেওয়া হোক না কেন সেটা ছোট পড়ে যায়, কারণ তাদের জীবনটা এতটাই বড়। এখন আমরা বরণ করে নেব শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিলাদিত্য সেনকে। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান রিগেন থ্রু ট্রান্সলেশন নিয়ে কথা হবে, যে অনুবাদের সাহিত্য এখন ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, কী ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে, অনুবাদ কার্য কত দূর আমাদের, সে নিয়ে কথা বলবেন ড্যানিয়েল হ্যান, লোপামুদ্রা মৈত্র বাজপেয়ী, অভিজিৎ গুপ্ত in conversation with Debanjan Chakraborty. Daniel Han is a British writer, editor and translator. He has authored a number of non-fiction works as well as a series of reading guides for children and teenagers. He currently serves on the Board of Trustees of the Society of Authors and a number of other organizations working with literature, literacy and free expression. In 2017, he donated half his winnings from the International Dublin Literary Award to help establish a new prize for debut literary translation. He won the 2023 Ottaway Award
for the promotion of international literature. Abhijit Gupta is an associate professor. Okay, now I would request our guest to come on the stage and would ask the moderator to start the program. Daniel Han, Abhijit Gupta and Lopamudra Moitra Bajpayee. Now our session is regained through translation. Hello. Hello. Am I audible? I think so. Good afternoon, everyone. Without further ado, I would like to kick off the discussion here today with a fabulous panel who have already been introduced. I just wanted to set this in context with a few words, literally. We are very thankful to Publishers and Booksellers Guild for organizing this, providing this platform through Kolkata Literature Festival. UK is the theme country this year at the 47th Kolkata International Book Fair. And UK theme country pavilion, I'd really request all of you to have a look. British Council is celebrating its 75 years in India and in Kolkata, and we are absolutely delighted to present over 20 authors from the UK here in Kolkata and beyond. And one of them is Daniel Han. Welcome, Daniel. I'm in conversation also with Lopamudra Moitra Bajpayee. I'm sorry, I've got a terrible cold and I'm struggling with some words. Thank you, Lopamudra, for joining us. And also Abhijit Gupta. Thank you, Abhijit, for being part of this panel. I'll kick off with some very basic questions, and you can go, take this up in any order. Why is translation important? Daniel, would you like to kick off? Hello, good afternoon, everyone. It's a great pleasure to be here and nice to see all of you. I work as a translator, but for me, translation is important because I'm a reader. I think in a way more than because I'm a translator. I'm a reader and I can read in English and a couple of other languages, but the world is full of languages. India is full of languages that I cannot read. Without translators, I would be able to read Shakespeare and I would be able to read Gabriel Garcia Marquez. I would not be able to read Tagore and I would not be able to read Alexander Pushkin and I would not be able to read Thomas Mann. And so as a reader, translation is the way I get access to the things that are even one step away from me. I'm always slightly suspicious of those readers who don't completely think about the value of translation, as though, yes, of course, we have a lot written in English already, but if I limited my reading only to what is already written in the languages I speak, I always think of that as being slightly arbitrary, like I'm only going to read writers who were born in January, or I'm only going to read writers who are left-handed. I'm left-handed also, so that seems reasonable. But it feels like a very arbitrary thing to limit one's reading to one's own language or languages. And so for me, as a reader, as well as a translator, translation is how I get access to the entire world of writing. What about you, Lopamudra? I think it's a beautiful way to share very personal identity across a lot of platforms. I mean, I as an anthropologist, I work a lot with oral traditions, oral narrative, that's folklores, folk tales, and such other rhymes, and a lot of India and a lot of South Asia and other countries. And something that it started as an interest to get my mother tongue being Bengali,
to get some of my own known areas that I work with to other parts of India. I saw the growing interest for people to get to know more. And that's what always struck me, that, I mean, not only English, but a lot of other Indian languages, a lot of South Asian languages can literally help translated work from reaching across a small geographical periphery to a larger, much larger audience, not only the diaspora, a lot of other people who are interested but unfortunately cannot read the parent language. So it's a very beautiful way to practically reach out to a global world. Thank you. Abhijit, if I may come to you with that fundamental question about why literature translation is important. Yes, thank you. Hi everyone, hope you can hear me. We grew up reading when in the 70s and 80s as children, when my first language is Bengali, and I grew up reading a large number of world's classics in Bengali translation. So, which of course, they were from French, German, English, occasionally Italian, mainly West Europe and America. It was the Anglo-Saxon world. But you see, but that was in a sense our gateway into world literature of a certain kind, which were appealed to children. And then, much later now, I find myself more by accident than by design, running a press or publishing house, the Jadavpur University Press, which does a great deal of translations, mostly into the Bengali language. And I find that, translation is a big industry now, but it is not a level playing field. There is a great deal of translations done into English. There's not enough translations done between languages from the global south, let's put it that way. So let us say, as a Bengali language reader, it's easy for you to find translations of, let's say, a French author or a German author, again, West Europe. But it's much more difficult to find Bengali translations for Tamil or a Marathi or a Gujarati author. Now, that's been my pet peeve for the last 8-9 years. If I want in Calcutta, if I want a French Bengali translator, 10 hands are going to go up. I mean, even here, I'm sure. If I ask you how many of you can translate Tamil into Bengali, I'll be very pleasantly surprised if there's a hand which goes up. So that, for me, is a problem which needs to be solved, which needs to be addressed. And that is why I think the world of translation is something in which you can tackle a number of issues, number of challenges. There are various ways of going about it. So one of the questions which we grapple with at the press is that should we translate from the source language or should we also use bridge languages? So far we have translated only from source languages, from Japanese, from Portuguese, from French, from German. In a couple of months we are going to publish our first Ukrainian Bengali translation. But this is not easy. I mean, it's easier for me to find, paradoxically, as I said, repeating myself, an Ukrainian Bengali translation than a Tamil Bengali. So I'll let it rest at that, raising this as a kind of provocation, as it were. I think that's a perfect provocation for you to come in, because you had touched upon this idea of, the bridge language and the source language. You translate from Portuguese, Spanish, and French into English, but not the other way around. So, yeah, could you just tell us, respond to that provocation from Abhijit? Well, I think what Abhijit said is there's a kind of interesting mirror of that in some other parts of the English-speaking world where, as you said, there is a lot of translation into English. But if you're in the publishing world in London or New York or in Melbourne or in lots of other places, not only is there a shortage of translation into English, but there is, even within what we do publish, that very significant bias, as you say, the amount that is translated from certain countries, most of them Western European languages, but not only Western European languages. Sometimes it's languages that happen to have robust funding systems in place or other things. But there's an incredible imbalance between the languages that are available to readers in the south of England, where I am, and entire literatures, entire parts of the world where it's almost impossible to find them. Sometimes it's a shortage of translators. Sometimes we have a shortage of, we have a lack of funding, we have a lack of information. For a publisher in my part of the world, if they decide they want to translate a new Bengali book, they need to identify it, they need to find it, they need to
They probably can't read it themselves, so they don't know what they're buying. They need to find a translator. There probably isn't funding available. There are lots of sort of structural barriers to getting these things available. We don't have as much the issue of bridge translations coming into English, but those of us who translate into English are often the people whose work is used as the kind of first step. So as Devanjan said, I translate from Portuguese, and it does sometimes happen that my English translations are used as, if you like, the source text for a translation into some other language, as the kind of relay translation, which I think most people recognize is suboptimal, but it's sometimes the necessity if you're trying very hard to find a translator between language A and language B, and really there only are people coming from some other way. But I feel like I'm in a very different position because I am translating into this language of immense disproportionate power, and a language which is read so widely, which has many, many benefits and many privileges that come with that. But it means that from that perspective, we're mostly translating into English and then seeing our work used all over the world as the kind of first step in that process of bridge translation. But like I say, that in the markets which I work in, which is mostly the UK and the US, the sort of inadequacy, the sort of imbalances we see is incredibly stark. I mentioned, just briefly, at an event yesterday that some years ago I was on the judging panel for a prize in the UK, and we were reading translations published in England, but translations from every language, any language was eligible. Excuse me. And we had more translations from Dutch, from the language from the Netherlands and from Flemish and Flanders, than translations from all of the languages of Asia combined. India, the rest of South Asia, Southeast Asia, China, Japan, Korea, all of the languages of Asia combined, we had fewer translations than we had from the Netherlands. And there are cultural reasons. The Netherlands is very, very close, is culturally very close, but still, that seems like an extraordinary imbalance. And so one of the things we're trying to do in the UK is not just increase how much is being translated, but also the range, and make it possible for writing from Bengal, writing from the rest of India, South Asia, Southeast Asia, even parts of Europe that don't make it to our English at all. Thanks, Daniel, for that. Lopabinda, you are, from your expertise as a cultural anthropologist, as an intercultural, intangible heritage expert, we were speaking a short while ago about visual anthropology and about translating from translation in visual cultures, really. I don't want to give away the surprise, but would you like to talk about that, coming from the domain of language to a slightly different kind of translation in visual cultures? Yeah, it's a very interesting thing to actually see something of how folklore, which we are surrounded with numerous number of folklores, all of us, every single culture all over the world. Now, there are like legends and folk tales and mythology stories, fables, and we have all been exposed to them. Every language from the very childhood days of every person, almost every individual. It's very interesting to see that many of these have a small root of some ethos in the particular culture. Maybe a legend somewhere, maybe a part of history, maybe a certain type of a tree, maybe a flower, maybe a pattern of cooking, maybe a style of a weaving pattern in clothes. So, and there are beautiful stories which has translated in that culture, coming from that weaving pattern, that cooking pattern, a method of a flower, how XYZ flower became very important for a certain culture, how a specific festival became very significant for a particular region, for a particular culture. So
those flowers, trees, festivals, rites, rituals, cooking pattern, they are all part of our intangible cultural heritage. We are all surrounded by them. And they have actually been kept alive through these legends, folk tales, mythology stories. It's very interesting to see that subconsciously how we have always imbibed that ethos. And a small discussion, even with friends practically anywhere in the globe, will automatically start saying that, yes, so in my area, I have known this story about this historical monument or this cuisine or this pattern of weaving. So they're all very interesting, but one of the places that they stay alive across centuries are the oral traditions, the oral narratives, which of course a lot are available in publishing format nowadays thanks to books all over the world. But practically they have been alive and we are in the middle of it simply on the basis of oral narratives. Handed down from generation to generation, just orally. It's a fantastic way how they have survived and carried forth that same ethos across generations. So it's a very beautiful thing. I mean, our country and every single country all over the world, that's somewhere that all of us practically unites. So it's pretty nice actually. A very beautiful story that goes on telling. You've also translated Upendra Chaudhary's Tuntunir Golpa. I'll come to that in a minute. But on that topic of oral narratives, Abhijit, if I may come to you, as Director of School of Culture, Texts and Records, and you wear two hats on this panel, and Director of Jadavpur University Press, do you see, or have you undertaken projects that kind of document oral cultural narratives and then have translated them or just transcribed them? Yes, the transcription does happen, and sometimes it could be a performative tradition as well. I'll give you one instance of a book that we published about 10 years ago and which we have reprinted. It's a book of martial arts, perhaps the only indigenous, modern indigenous martial arts form that has been written up, that is to say, Lathi Khela, or the stick fighting or stave fighting. Now, many of you will know the name of Pulin Bihari Das, revolutionary of the Anushilon period, and towards the end of his life, he had completely dissociated himself from the mainstream of the freedom movement, but had produced this compendious guidebook on stick play with illustrations. And when we were doing this book, much of this was unpublished. So we got in touch with the family, found photographs, found drawings which could not be used, so they had to be restaged. His family members, in fact, who remembered those techniques, had to actually agreed to actually reenact those moves, literally hundreds of them, and which photographed them and published them. So this is again a very complex and multiplex process, you might say, of working with manuscript, working with a kind of performance, and then rendering it into script, and then finally print. And of course, there is a great deal of interest in, and we have been often asked to translate this, but this is like about 800 pages long. It's mainly moves one after the other. Now, how do you translate that? I mean, is it really going to, is anything going to be gained in translation? We don't know. I mean, but is it possible to sort of, in a sense, publish a smaller version of it? But that's not going to be any use for practitioners. You have to, in a sense, spell out all the moves, literally the kind of stick play that was a very interesting challenge for us, I think, and which we're still thinking about a possibility of translating if the two editors are up for it. The other day, Abhijit, we were also discussing about some of the more standard mainstream translations that Jadavpur University Press have undertaken. I think you have some of them to show to the audience. One of them in particular is a book I thought if I could sort of draw you into discussion, is this one, Neil Mukherjee's Lives of Others, which you have translated into Onnode Jibon. And we were talking, Abhijit, that it's a book that's an original in English by an author who has roots here. And most of us have already read the original in English.
I mean, what are the challenges of bringing out a translation like this, and why would you bring out a translation like this? Okay, so this is a very good question, because as you know, Neil Mukherjee's Lives of Others was shortlisted for the Booker in 2014. It is, Neil has said, that it's a Bengali novel written in English. But surprisingly, it has not been read that much in Bengal. And so that was one. I thought it was a great novel. And of course, another reason is Neil is a friend of mine. He was in university with us, so it's also partially personal in a sense. But I thought that this was in fact his second novel, not his first. But the challenge for Shuchishmita Ghosh, who translated it, was of course also to, I mean, on the one hand, it could become, to render this into a kind of a Bengali which would still enable people. So let me explain it this way. When I read the novel, I could see that there were some words some sentences which would only make sense to a Bengali reader. How is it? For example, there's a place where one person is saying, "Oh, my burnt forehead." Now that makes no sense idiomatically to a first language English user, but you will immediately recognize, "Oh, amar pora kopal." So this double gloss is only available to the Bengali reader. There's one phrase where it says, "raw in mathematics, anke kacha." Now you wouldn't use that in English, but he's using that for the dialogues. He's not using that for the descriptive passage. Now, can you retain this double gloss in a Bengali translation? Because in Bengali, you're going to Bengalize all of this. Now, I suppose that is not possible. That double gloss, that delicious pleasure of a double and a duplicitous reading, where you're reading against the grain, is something Shuchishmita has to struggle with. But, this is, again, a book which has not, very frankly, has not really done very well. We sell a few copies, but most of the people who buy them have already read it in English. So, there is that thing you have to break through in order to make a book such as this more accessible to the Bengali market. This reminded me, it's a wonderful novel, and I have Neil's new book in my suitcase, just out there, which I'm very excited to read. This reminded me of, there's a writer from Guatemala I've been translating for a long time called Eduardo Halfon, and he is a fluent English speaker as well as a Spanish speaker, and he writes almost exclusively in Spanish. But rather like Neil, he has another language that he is sort of thinking in also while he's writing. Because there is always a sort of English original that doesn't really exist before he writes his Spanish original. Just as I think Neil has Bangla always there somewhere, even if he's writing in English. And one of the difficulties as a translator is I am presented with this wonderful piece of writing in Spanish, which has occasionally, as you say, sentences that move in a slightly unusual way, because they're moving like an English sentence. The moment I translate them into English, or translate them back into English, if you want to think about it like that, what it loses is that slight sense of strangeness. Because my English translations that I do with a co-translator, with Lisa Dillman, they don't sound like, wait a second, there's some other strange thing going on. And I can't keep that because everyone would think it's a problem with my translation, among other things. But it hadn't occurred to me that this same thing would happen with Neil when he's translated into Bangla, that you're aware of this sort of layer, this sort of shadow language in his case, in the English, which either goes or doesn't go when you translate it back or translate it into Bangla. Daniel, I just also wanted to change the direction of conversation a little bit. In 2017, I think you donated half the prize money that you received for the International Dublin Literary Award to set up a prize fund for debut translators. Can you tell us a little bit about this side of publishing, about the commercial side, the livelihood side, as it were, and accessing translation, creating opportunities for young translators? The world of, I won't say translation, but the world of translators in my part of the world, in the UK and to some extent in the US, has been improving in the last few years. And when I say improving, I mean in terms of commercial prospects, in terms of professionalism, in terms of the kind of contracts we get, the kinds of money. I think those very practical things, it's been getting better. But it remains
a very small part of the publishing world. It remains a very difficult part of the publishing world to sustain. And translation itself, literary translation, which is what I do, remains a very difficult career to sustain because there are a lot of us who want to do it and there isn't enough work for everybody. But also a very difficult one to get into because there isn't very much work, because the money isn't terribly good. And that is also perpetuating the thing that I talked about earlier, which is a huge imbalance of translating much more from this language than that language, from this part of the world rather than that part of the world. And so a lot of us who work as translators also work not only translating, but trying to figure out how to expand the profession, how to sort of proselytize on behalf of it, how to improve conditions, but also how to improve access. So to make it possible for people who don't already have money to enter the profession. Even for writers, in the UK, the median income for a writer is at, I think, £7,500 to £8,000, which is very, very low for a UK wage. And one of the consequences is it's much easier to be a writer if you can afford to sustain yourself by something else. And so we're always trying to figure out what kind of initiatives we can have to mitigate what is basically market failure, right? To mitigate the problems of access. And sometimes that's about money, sometimes it's about awards that draw attention to the work of people whose work is not necessarily being noticed. It's one of the things about this prize for debut translations that I'm particularly proud of is that the award is shared between the translator, the debut translator, and their editor. Because I think it also is important to recognize the publishers. I say this, I have one right next to me. The publishers who are taking a risk, on individual a debut translator, who are taking a risk on a language that might be hard to find a translator or to sell. And so I think we need a lot more of these initiatives that are trying to mess a little bit with these quite rigid structures that are allowing some people access and some books access and some languages and some literatures access. And the TA First Translation Prize is one of many, many things going on. Yeah, please, yeah. The question of money is something very important because in India, for instance, it's very hard to, translators hardly ever get paid decently, leave alone get paid. So one of the advantages, now I'm sort of arguing against my first proposition that why do we translate so much from French and German and Portuguese? Because there's funding. The Portuguese government, the Polish Book Office, the Goethe Institute, the Institut Français, these have fairly generous funding so that we can actually pay for the rights and also remunerate the translators to a certain extent. But very often translators are very, very poorly paid in our country. It is impossible to make a living by translating. There's one of our translators, Rita Rai, who translates from Portuguese, is the only Portuguese Bengali translator. She translates relentlessly, 4 or 5 books a year because she has to. That's one of her major sources of income. So, but if you're looking at other kinds of writing, if you're looking at, let's say, a Marathi Bengali book, you're not going to get funding. All the funding is controlled by the Sahitya Academy, and that funding only will go for Sahitya Academy, that's the National Academy of Letters, their publications. Same for English books. You make a loss on this. I made a loss. I made a huge loss on this, paying the rights as well as the translator. But, you live with that kind of, and I think it's very important to remunerate your translators properly as much as you can, because otherwise we are not going to have translators. We are not going to have new people putting their hands up and say, yes, I'd love to translate. I mean, you can't do it as a labor of love. You can't do it for free. It's only, you can only do 1 or 2 books. You can't do it over a period of time. I cannot stress this enough. Yeah. And Lopamita, if I may come to you, because you have translated Upendra Kishore Rai's Tuntuni Boy, which is brilliantly illustrated as well. And would you like to talk about that experience, especially if translating children's literature is a lot more attractive or as a proposition from a translator's professional perspective? Children's literature is a very interesting genre by itself. And yes, I've been working on the academic front
with a lot of children's literature began with Thakurmar Juli many years ago on the academic analysis and such other things, and that's something that always interested me, that if I can put them into English, probably a lot of other people can have an access to that. So, and that's how basically the latest book of Upendra Kishore Roy Chaudhury's entire translation of Tuntunir Boi and Golpomala came up last month from Alep Book Company of Rupa. And that also was a very coincidental thing. I was talking about children's literature at a conference a couple of years back on Tuntunir Boi, but on a historical analysis, on a different topic. And that's the time I realized I had to translate these stories in maybe a couple of sentences for a lot of people who were not there from outside India. And a discussion, yes, you need a publishing platform. The editor I have already been working with, a very nice lady, open to ideas. When I sat down to discuss this with her, that these two have not been translated completely, here and there, one or two, yes. Satyajit Ray himself had done some translations of few of Upendra Kishore's, his grandfather's stories. So, and that's how the book came up. So this thing also has, the book also looks splendid. It's a team effort. So the cover design, which has been done by Ajonta Guho Thakurota, a Delhi-based artist, looks very splendid. And inside, the original illustrations of Upendra Kishore has been put in, which is part of Tuntunir Boi. And nothing like the original sketches of the author. So they are more than 110 years old from the original book, published around 1910, 1912. And yes, it's a thing that we have to keep in mind whenever translating for children. Maybe a certain essence of the original sentence, whether it is in Bengali or any other regional language, has to get through to an audience in modern times. That's also something to keep in mind very much, that how do you still keep the essence of the original and still get through to the modern child and keep a balance at the same time of it. So it's a challenge. But I think that challenge also makes the work very interesting, that how do you really get the essence, maintain the essence, still get the message through. So yes, it's a lovely place to work with children's literature. Thank you, Lopamudra. Earlier on, Obijit, you mentioned about how many of our own childhood formative influences are by accessing primarily Western literature through translation. And then the direction of travel in translation and the hegemonies, I think, matter a little bit. Would you like to comment on that? I mean, I'd really urge all of you to comment on that a little bit, about the kind of the dominance of the global north, as it were, in the translation industry, and what are the things that are, what can change that? I think initiatives like Jadavpur University Press is a step in the right direction. Well, yes and no. I mean, Jadavpur translates into Bengali, so it works with a small market, which is West Bengal and Bangladesh. That Bangladesh again is a difficult market because the readership is very eager, but there's a lot of piracy and unauthorized translations that also take place. I mean, you know, publishers tell ourselves half jokingly that you haven't really arrived unless you have been pirated in Bangladesh. So, you know, if that happened, you can sort of pat yourself on your back. But I think that is one aspect which it's not really very important. The other thing is the selling of rights. You see, if you think of reversing the direction of translations, let us say Bengali or Tamil or Hindi being translated into English or other world languages, the original rights owners have to go and sell rights. Now that has not happened. Though let us say in the case of the Bengali publishing industry, which is 2 centuries old, one of the oldest in the country, and we have among the Publishers and Booksellers Guild extraordinary literary property in their, some of the older publishing houses are sitting on this sort of gold mine of property. But I see no effort
on their part to go to these rights fairs and sell their rights. It seems that this mode of income is perhaps, that is not something which is negligible perhaps on the ledger books. But Tamil publishers do that. Tamil publishers go aggressively to Frankfurt, to Paris, to London, sell their rights. Very few Bengali publishers do it. The new generation of Bengali publishers are beginning to do it, one or two. But the more traditional and older generation of Bengali publishers are strangely loath to do this. And I don't know why this is the case, because you are sitting on this property. You can sell it at the rights fairs. Why wouldn't you do it? So, there is no point complaining about the hegemony unless you take some action yourself and you go out and put it out on the market there. I mean, no one's going to come to you and say, oh, well, give us the rights of this Bengali author that we have heard of. You have to go and sell those rights. If you tell people about the Shishendu Mukhopadhyayas and the Samoresh Bosus and the Nirendranath Chakrabortis of the world, otherwise no one's going to pick your translations up. So, but perhaps I think Tamil and Malayalam have been much better at it. I think it's certainly true that the novel you gave us an example, Abhijit Neil Mukherjee's Lives of Others, if it had been written first in Bengali and if it had been published first here in Kolkata, it would have found a great difficulty making its way to a publisher in New York, not because there is anything wrong with the novel, it's a great novel, but because there isn't a mechanism, there isn't a way for a publisher at Penguin in New York or Simon & Schuster in London or whoever it is to find it, to discover it. And it's a combination, I think, of two things. One is that, as you say, publishers are not, for reasons I understand, partly spending money and going to the Frankfurt Book Fair to meet international publishers. But there also isn't that kind of massive state support to promote the literature outwards. There is some support to promote literature between the languages and between the parts of India, but not to work outwards. And one of the things that I've been working on recently is a project called SALT, the South Asian Literature and Translation Project, the main purpose of which is to find ways of getting the amazing riches of the writing of India and the rest of South Asia that might include writers who are working in Bangla rather than working in English. And how do we get those writers to the desk of a publisher in New York? I completely believe that the great writing is there. I completely believe that we have readers for those writers. And every once in a while, a book breaks through by some extraordinary miracle. I was on stage yesterday with Daisy Rockwell, who won the International Booker last year for Gitanjali Shree's book, Rid Samadhi, Tomb of Sand. And because it won the International Booker, it's a big prize in the UK, everybody noticed, it sold very well, it was reviewed, got a huge amount of publicity. But it was the first novel from South Asia, first novel from India, certainly the first novel from Hindi, ever to be even, I think, shortlisted possibly for the International Booker, let alone to win. And of course, it's amazing, and the translation is amazing, and the publisher did a great job, and there were lots of readers, and the critics loved it, and it won the Booker Prize. But it takes that kind of extraordinary circumstance to make a success of this book, and the huge gaps. And I'm noticing this especially now that I'm spending a couple of weeks in India, and I'm so aware of my ignorance of all of the things that are being written in languages that are not English. Indian writing in English is incredibly well disseminated and is incredibly well published and hugely well respected in the part of the world I am. But the sort of pipeline from Bangla language writers, and also to some extent Tamil language writers, and of course Hindi language writers, and so many others, into other publishing centers outside India, it's almost non-existent. Abhijit, you want to... One small point, I think Daniel is absolutely right when he says there should be state support for this. And in fact, 10 or 15 years ago, under, I think, the Manmohan Singh government, there was something called Indian Literature Abroad. Something was mooted, where 6 or 7 nodal centers would be set up to translate Indian literature into 6 major languages: Spanish, English, Arabic, French, and I forget, Chinese. But that was a dead ticket. That would have been actually a very good way of state funding and making Indian languages in translation, and not just into English, but in 6 major world languages available to a wider market. But that never happened. I think it's kind of perished now, that whole initiative. Lopamuddin, would like to wrap up with some last words from you. If you'd like to respond to that question about, especially from your perspective, about the direction of translation and what can be done
to improve the visibility and accessibility of literatures from this part of the world internationally? I think a lot of interesting points have been discussed here. I mean, in the sense that I always feel, and often this thing comes up as discussions across a lot of, even including academic platforms, the young generation can be practically trained. Job opportunities can be generated, but then the entire, it's a cyclical process. You have to have a lot of things put in place. Yes, publishers, yes, the money has to come in, investment has to come in, but I think that the direction in which the entire world is progressing, this industry can practically benefit a lot of opportunities for job. And thereby certain training programs on part of the teachers as well as the youngsters being recruited, centers for translation, which a lot of universities even in India has at the moment. And I think that is the direction. It will be growing wider and more accessible. And there are a lot of problems. Yes, problems are there, which everybody in the publishing industry, translation moreover, so keeps facing. If this thing is expanded further, more discussions, more investment probably practically might come in. I am hopeful. So I'm hopeful that might be the future will hold a very different picture, specifically talking about creating job opportunities and creating a base which will help in taking this entire platform much further. So yes, I am hopeful. Thank you. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen, for being such a patient audience. Do we have time for a question or two? Shwetadi says there's time for just one question. We can go out to the audience for one pressing question. If not, then we will bring this. You have a question. We have this state of translators not being remunerated for many years now in India, and the fantastic literatures that we have in different languages. What should we do? You know, we can't be debating this for 20 years, 30 years. What is the solution? I was hoping I wouldn't be the one to answer this question. If I knew the answer to that question, I would be a much richer translator than I am, certainly. I can say that a lot of things in the UK have improved over the last 10, 15 years in a way that is very gradual and that has largely been led by translators and the allies of translators, which include publishers and things. It felt like, and I mentioned this at the beginning, the translation profession has become not only much better articulated to talking to each other, but much more dynamic, much louder, not only demanding rights and demanding money, but also working with publishers and working with funders and working with critics and working with booksellers and librarians and school teachers to make this change. And it's a very gradual thing, but it's happened essentially through a kind of activism. Of course, the market is very different from India, the context is very different from India, but we are certainly in a slightly better place than we were a decade ago, 15 years ago, in terms of the problems we have to do with the diversity of what we're translating and the conditions of translators. But it's come from a sort of community. We're very lucky, I think, that the translation community is quite close and a lot of us know each other and we have quite a strong, there is a union and that sort of thing. We have the advantage also that we're almost all of us working into one language, which also makes things like collective organizing a little bit easier. And I know that's a big problem here. It was interestingly timed. Okay. I don't know. As Daniel says, small steps, incremental in nature, but they are happening owing again to a more visible
ecosystem of public translators, centers of translation, as you mentioned. Translation is a skill, perhaps even being taught in a pedagogical context. Again, this will take time to, I think, show meaningful results, but I think we have moved on from a period where a translator such as Manavendra Bandyopadhyay heroically translating alone from a range of world languages. That was the norm. Now I think there are many more people to put up their hands and demand their rightful share, starting from royalties or payment to the name on the cover itself. I mean, that's one of the things which is, I think, riven Western translations. I mean, is the translator's name going to feature? I mean, Fitzgerald, I think, that still doesn't put the name of the translator on the covers, which I think is deplorable. But then, as I said, but and we can, of course, look at a very, very interesting precedent. About 10 years ago, it was a work of translation by one Rabindranath Tagore, which got him the Literature Nobel. So we've been there, done that. So, we need to find ways to solve this. Two quick words from Daniel and Well, just to add that, this is just an observation, but I'm here at the Kolkata Book Fair and at the Literary Festival, and there is a panel about translation. At the Kolkata Literary Meet, there is a panel about translation, and people are talking about it, and lovely people are coming to listen to it. Thank you for coming to listen. I think there are indications that there is an interest, which is also important to show to publishers, that when you talk about translation, there are people who are interested to hear about it. And so coming to India and seeing so much of that conversation, and I mean public conversation, I don't just mean translators talking to each other. I mean, there's a kind of public conversation which is really exciting, and I think is an incredibly good sign. Yeah, I think training is a very, very interesting thing, because it's really happening in a lot of places, and a lot of youngsters very willingly come learn, participate, and even including a translation of school textbooks. So that is happening, and I believe such platforms where practically these kind of discussions that actually encourages a kind of a knowledge sharing about translation, however minuscule it is, practically lends a very big helping hand in actually spreading the word. There are discussions, workshops, training sessions, and a lot of people from the young generation are part of it. So yes, things are happening, and I'm practically maybe in the next 10 years there will be a lot of further such cooperation. I'm pretty sure about that. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen, for being a wonderfully patient audience. Thank you, Kolkata Literature Festival. Thank you, Booksellers and Publishers Guild, for this. Thank you. Now it's time to felicitate our guest, Daniel Han, Abhijit Gupta, Lopamudra Moitro Bajpayee, and Debanjan Chakraborty. থ্যাংক ইউ। আমরা আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানের দিকে এগিয়ে যাব। আমি পাহাড় থেকে পড়তে পড়তে তোমাকে ধরে বেঁচে রয়েছি কবিতা। আমি পাতালে ডুবে মরতে মরতে তোমাকে ধরে আবার ভেসে উঠেছি। আমি রাজ্য জয় করে এসেও তোমার কাছে নত হয়েছি কবিতা। আমি হাজার দরজা ভালোবেসেও তোমার বন্ধ দুয়ারে মাথা কুটেছি। কখনো এর কখনো ওর দখলে গিয়েও ফিরি তোমারই টানে কবিতা। আমাকে নাকি ভীষণ জানে সকলে, তোমার থেকে বেশি কে জানে কবিতা। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথা বললাম, তার কাছে কবিতা এরকম। এখনকার যে সেশন, কেন কবিতার কাছে বারবার বলতে আসছেন শ্রীজাত, মৃদুল দাশগুপ্ত, বেবি সাউ, যশোধরা রায়চৌধুরী, বিথি চট্টোপাধ্যায়, এবং কথোপকথনে রয়েছেন তন্ময় চক্রবর্তী। আপনাদের সঙ্গে একটু যারা আমাদের এখানে কথা বলতে আসছেন ছোট্ট করে পরিচয় করিয়ে দিই। Srijato is a celebrated Bengali poet and author. He won the Ananda Puruskar in 2004 for his book Uronto Shabjokar. His notable works include Chotode Chiriyakhana, Borsha Mongol, Onubhav Korechi Tai Bolchi, Shobobahika Bandhobi Gach, Andhokar Lekhaguchcho.
name a few. Srijato is a grandchild of the classical vocalist Songitacharya Tarapodo Chakraborty. His mother is also a classical vocalist Gan Saraswati Srila Bandyopadhyay. Srijato won the Filmfare Awards East for Best Lyricist for the song Balish Shohor from Mishor Rahosyo. Other than poetry, he has also penned the lyrics of many popular songs in several movies like Autograph, Mishor Rahosyo, Iti Mrinalini, etc. Mridul Dasgupta is an eminent Bengali poet, a journalist by profession. He began to publish his poetry since the 1970s. He is renowned in the world of Bengali poetry for the first collection of poems, Jolpai Kather Esraj. His diverse experience as a journalist has greatly impacted his poetry. He has been awarded the Robindra Puraskar in 2012 for his anthology of poems, Shonar Budbud. Baby Shao holds a postgraduate degree in Bengali and English literature. She is the associate editor of the South Asia Journal, New Jersey. Currently, she is PhD scholar at Ranchi University. She is a poet from the first decade, having authored 12 poetry books, 3 essay collection, and 3 translated works. She has received West Bengal Bangla Academy Puraskar 2020, Krittibash Deepak Mojumdar Puraskar 2019, Shabdopat Yuba Samman, and several other literary accolades. Yashodhara Rai Chaudhuri is a poet, writer, residing in Kolkata, West Bengal. Her first published work was Ponno Sanghita. This was followed by Pishachini Kabbo. She won the Krittibash Puraskar in 1998. She received the Anita Sunil Bosu Smriti Puraskar of Paschim Bongo Bangla Academy in 2006 for her work, Meder Prajatantra. She was awarded the Sunil Gangopadhyay Puraskar from Paschim Bongo Kobita Academy in 2024. Bithi Chattopadhyay began her career as a journalist in 1995. Her first poem was published in the popular Bengali magazine Desh. She has written several short stories, novels, and essays. She is the editor of Prothom Alo, a Bengali magazine. She was awarded the Sunil Gangopadhyay Smriti Puraskar by Publishers and Booksellers Guild in the International Kolkata Book Fair in 2013. কথোপকথনে রয়েছেন তন্ময় চক্রবর্তী. তন্ময় চক্রবর্তী is a poet, columnist, translator and lyricist. He has received several prestigious awards including Krittibash Puraskar, Dijendralal Rai Padak and Binoy Mojumdar Smriti Samman. He has 14 volumes of poetry books to his credit. He has received invitation from poetry rendition at Multicultural NSW, the American Center, the Russian Consulate, Jatiyo Kobita Utshab Dhaka, Bangladesh, and various other places in India and abroad. Additionally, he serves as a columnist for leading magazines and newspaper in Kolkata, including Anando Bajar, Sananda, Ishomai Pratidin, and others. In this year book fair, Tanmoy Chakraborty's new prose collection, Chalk Duster, got published. মঞ্চে আমাদের অতিথিরা কথা হবে যে বিষয় নিয়ে কেন কবিতার কাছে বারবার বিথি চট্টোপাধ্যায়কে আমি মঞ্চে আসতে অনুরোধ জানাবো। রয়েছেন শ্রীজাত, মৃদুল দাশগুপ্ত, বেবি সাউ, যশোধরা রায়চৌধুরী। বিথি চট্টোপাধ্যায় মঞ্চে আসছেন এবং কথোপকথনে রয়েছেন তন্ময় চক্রবর্তী। আমরা সকলে মিলে একটি করতালির মাধ্যমে আজকের এই আলোচনা শুরু করব। এটা তো আমরা সকলেই জানতে চাই যে কেন কবিতার কাছে বারবার।
নমস্কার। কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালে আপনারা সকলে এসেছেন এই কবিতার আলোচনা শুনতে, এই জন্য সকলের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এবং এই সঙ্গে আমরা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের কাছেও কৃতজ্ঞ, তারা এই ধরনের একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। তা প্রথমে আমাদের আলোচনা শুরু করার আগে আমরা ছোট্ট একটি কাজ করে নেব। আমাদের অগ্রজ কবি মৃদুল দাশগুপ্তর হাত দিয়ে শ্রীজাতর একটি বই প্রথম মুদ্রণ এবং ভালোবাসা, এটি আমরা উদ্বোধন করছি। একটু করতালি হোক। শ্রীজাতর আরেকটি বই খরগোশ আর মারু বেহাগ, এটি আমাদের যশোধরা রায়চৌধুরী উদ্বোধন করছেন। আমাদের অগ্রজ কবি বিথি চট্টোপাধ্যায়ের একটি বই দ্য সোলজার ফ্রম পালামপুর অ্যান্ড আদার হরর স্টোরিজ, এটি উদ্বোধন করছেন মৃদুল দাশগুপ্ত। বিথি চট্টোপাধ্যায়ের কবি বিথি চট্টোপাধ্যায়ের আরেকটি বই পালমপুরের সেনাপতি, এটি উদ্বোধন করছেন আমাদের যশোধরা রায়চৌধুরী। এবারে আমরা আমাদের আলোচনায় আসি যে কেন কবিতার কাছে বারবার। কদিন আগেই একটা ছোট্ট বইয়ের প্রচ্ছদ আমার খুব নজরে এলো, যে ওয়াই পোয়েট্রি, ম্যাথিউ জ্যাপ্রুডারের লেখা, যে সেখানে তিনি বলছেন পোয়েট্রি অ্যালোন ক্যান ডু, কবিতাই সব কিছু করে দিতে পারে। আপনারা যারা গদ্য লেখেন তারা অনেকেই জানেন যে শার্ল বডলেয়ারের কথা, উনি বলেছিলেন যে অলওয়েজ বি এ পোয়েট ইভেন ইন প্রোজ। জানি না এসব কথা সত্যি কি না, তা সত্ত্বেও একটা কথা হয় যে ইজ পোয়েট্রি এ ডাইং আর্ট, কবিতার পাঠক কি কমে যাচ্ছে, শ্রোতা কি কমে যাচ্ছে? এইরকম প্রশ্ন শুনতে শুনতে আমরা যখন আসি তখন দেখি যে যারা ইন্টেলেকচুয়াল পোয়েট তারা কবিতার ফর্ম আর কন্টেন্ট নিয়ে কথা বলেন, যারা মফস্বলের কবি তারা কবিতার ভাষা নিয়ে কথা বলেন। এমন কথা বলতে বলতে আমরা কবিতার মধ্যে প্রেম, পুঁজিবাদ, ভালোবাসা, রোম্যান্টিসিজম, সিম্বলিজম সমস্ত কিছুকেই খুঁজে পাই। পোস্টমডার্নিজম কবিতার মধ্যে কোথাও নেই, শেষ মুহূর্তে এসে সেই কবিতার ঘাটেই এসে ঠেকি। কেন কবিতার কাছে বারবার? আমি প্রথম প্রশ্নটি শ্রীজাতকে করছি, যে কেন কবিতার কাছেই কেন বারবার? হ্যাঁ, এখানে এটা বইটা নাও। শুভ অপরাহ্ন। মঞ্চে যারা আছেন তাদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম, ভালোবাসা। বন্ধু তন্ময়কে ধন্যবাদ আমাকে প্রথমে বলবার জায়গা করে দেবার জন্য, কারণ আমার বলবার আগে আমি একটু মার্জনা চাই যে এখন থেকে ঠিক 1 ঘন্টা পর শহরের একেবারে অন্য একটি প্রান্তে আমার একটি অনুষ্ঠান আছে, ফলে আমি এই কথাটুকু বলে আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে, যেটা মোটেই শোভন কাজ নয়। কিন্তু এই বইমেলার মরশুমে, এই শীতের মরশুমে সব অনুষ্ঠান একসঙ্গে চলে বলে আমাদের নানান রকম বিপাকে পড়তে হয়। আশা করি আপনারা আমাকে সেই বিদায় সম্মতি দেবেন। আর মঞ্চে আমার শ্রদ্ধেয় যারা আছেন, বন্ধু যারা আছেন, তাদের কাছ থেকে আমি সমার্জনা অনুমতি চেয়ে রাখছি। কবিতার কাছে কেন বারবার এটা বলার জন্যে, আমি যে খুব ঠিক লোক তা নই, কিন্তু আমি দেখেছি যে কবিতার কাছে বারবার ফিরে যেতে হয়। একটা প্রবাদ আছে যে অপরাধী সবসময় তার অপরাধের স্থলে বারবার ফিরে আসে। কেন আসে সেটা কেউ জানে না, তার যে কী মনস্তত্ত্ব। এবং কবিতা লেখাও তো এক ধরনের অপরাধ। প্লেটো বলেছিলেন যে আদর্শ রাষ্ট্রে কবির কোনো জায়গা হতে পারে না। সেই অপরাধ কবিরা আজও কাঁধে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, এবং তাই যত রকম দিকেই তার যাতায়াত হোক না কেন, সে কবিতার কাছে ঠিক ফিরে আসে। তার কারণ আমার মনে হয় যে কবিতার সঙ্গে এক ধরনের কুহক জড়িয়ে আছে। কুহকের সঙ্গে, ছলনার সঙ্গে, রহস্যের সঙ্গে, কুয়াশার সঙ্গে, মায়ার সঙ্গে, যা কিছু পুরো স্পর্শযোগ্য নয় তার সঙ্গে কবিতার একটা নিবিড় আত্মীয়তা আছে। কবিতার মধ্যে একটা স্পর্শাতীত জায়গা আছে, যা ছুঁয়ে ফেলা যায় একবার, মানুষ তার কাছে আর ফিরে যেতে চায় না। তা যাই হোক, একটা শহর হোক, অন্য একজন মানুষ হোক, একটা বই হোক, যাই হোক, কিন্তু যাকে কাছে পেয়েও কিছুতে ছোঁয়া যায় না, তার কাছে মানুষ বারবার ফিরে যেতে চায়। আমার মনে হয় কবিতা এমন একটি বিষয় যাকে কাছে তো পাওয়া যায় কিন্তু ছুঁতে পারা যায় না। আমি আমার জীবনের
আমি বেশি সময় নেব না, কারণ এতজন বক্তা আছেন এবং অনুষ্ঠানও সীমিত সময়ের। আমি জীবনের একটা ঘটনা বলি, যা কবিতা সম্পর্কে আমার ধারণা বদলে দিয়েছিল, এবং আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে কবিতার কাছে বারবার সকলেই ফিরে যেতে চায়, ফিরে যেতে পারে। তার আগে বলি যে কবিতা এতটাই দিগন্ত বহির্ভূত একটা শিল্প যে যে কোনো কিছু ভালো হলে আমরা তাকে কবিতার সঙ্গে তুলনা করে ফেলি। শুধু আমরা কেন, সারা পৃথিবীর লোক। একটা সিনেমা যদি খুব অন্যরকম হয়, আমরা বলি কবিতার মতো হয়েছে। কোথাও আমার মনে আছে একটা বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার সময় একটা চমৎকার ড্রিবল বা একটা অ্যাসিস্ট বা একটা পাস বা একটা গোল যদি তেমন হয় যেটা ব্যাখ্যার বাইরে, তখন আমরা বলি আহা, কবিতার মতো একটা গোল। মেসিকে তো আমার কবিই মনে হয়। তো যা কিছু স্পর্শাতীত, যা কিছু ব্যাখ্যাতীত, তাকে আমরা কবিতার আখ্যা দিই এই কারণেই যে কবিতাকে ছোঁয়া যায় না। আমি একটা ছোট্ট গল্প বলি, বলে বিদায় নিতে হবে, সে আমার অপারগতা। সেটা হচ্ছে, আমরা কয়েকজন নানা দেশের লেখক, সাহিত্যিক, কবি, আমরা একবার মার্কিন মুলুকে 5 মাস একসঙ্গে ছিলাম। তো শিকাগো শহরে খুব শীতের রাত্রে আমাদের একটা নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা যখন ফিরছি তখন প্রায় 11টা বাজে। মেট্রো স্টেশনে আমরা 5 জন দাঁড়িয়ে আছি। একজন এসছেন উরুগুয়ে থেকে, একজন এসছেন আলজেরিয়া থেকে, একজন সম্ভবত লেবানন থেকে, আমি আছি, আর বাংলাদেশের এক লেখক বন্ধু আছেন। তো এই 5 মাস যে আমরা একসঙ্গে ছিলাম, তখন তো আমরা ইংরেজিতেই একে অপরের সঙ্গে কথা বলেছি, যা হয়। তো হঠাৎ ওই উরুগুয়ান বন্ধুটি সামান্য পান করবার পর, সে 2 পাত্র সুরা তার পেটের মধ্যে কাজ করছিল, সে বলল যে শোনো, আমরা তো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব আর কদিন পর, একটা কাজ করি, আমরা যে যার ভাষায় একটা করে কবিতা বলি। এখন তো মেট্রো আসতে 2 মিনিট দেরি আছে, আমরা কেউ বুঝবো না ঠিকই একে অপরের ভাষা, কিন্তু নিজেদের ভাষাটা শোনা তো হবে। তা আমি দেখলাম আমি এক গোলে এগিয়ে আছি, কারণ বাংলাদেশি বন্ধুটি যা বলবেন আমি বুঝবো, এবং আমিও যা বলবো তিনি বুঝবেন, বাকিরা কেউ কারোরটাই বুঝবে না। এখানে বলি যে ওই মেট্রো স্টেশনের এক প্রান্তে আমরা জটলা করছিলাম, সারা মেট্রো স্টেশনে কোনো লোক নেই। একদম অন্য প্রান্তে একটি স্কুলের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে স্কুলেরই পোশাক পরে, এবং সে মার্কিন, তার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে 16-17 বছর বয়স হবে, একটা পিঠে স্কুল ব্যাগ নিয়ে। সেও ট্রেনের অপেক্ষা করছে, কোনো কারণে এত রাত্রে বাড়ি ফিরছে। তো আমরা 5 জন আমাদের 5 জনের ভাষায় কবিতা বললাম। আমার মনে আছে আমি শঙ্খ ঘোষের যুবতী বলে কবিতাটি বলেছিলাম। যুবতী কিছু জানে না, শুধু প্রেমের কথা বলে, দেহ আমার সাজিয়েছিল প্রাচীন বলকালে। তো এরকম 5টা কবিতা বলা হওয়ার পরেও ট্রেন আসতে কিছুটা সময় আছে। ছোট ছোট কবিতাই সবাই বলেছেন। হঠাৎ উরুগুয়ান বন্ধুটি দৌড়ে গিয়ে ওই মেয়েটিকে আঁকড়ে ধরে বলল, এই তুমি একটা তোমার ভাষায় কবিতা বলো। মেয়েটি আকাশ থেকে পড়েছে, আমরাও ছুটে গেছি। সে দেখছে 5 জন লোক, তারা 5টা দেশের মানুষ, একটা ফাঁকা মেট্রো স্টেশনে তাকে হঠাৎ কবিতা বলতে বলছে। এমন আজগুবি কাজ হয়তো তখন করতে পারতাম, এ বছর আর পারবো কিনা জানি না। তো মেয়েটা আমাদের কাছে আকুতি মিনতি করতে থাকলো যে আমি কোনো কবিতা জানি না, কবিতার সঙ্গে আমার দূর দূর অবধি কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু উরুগুয়েন যে বন্ধুটি, সে তখন মত্ত। সে বলছে, না, তুমি যখন এই প্ল্যাটফর্মে আছো, তুমি এই খেলার অংশ, তোমাকে একটা কবিতা বলতেই হবে, না হলে তুমি ছাড়া পাবে না, আমরাও মেট্রো উঠবো না, তোমাকেও মেট্রো উঠতে দেবো না। তো আমি তখন মেয়েটিকে অনুরোধ করলাম যে তুমি যা জানো একটু কিছু বলো, কিছু তো ছোটোবেলায় ছড়া টড়া পড়েছ, বলো, তাতেই হবে, না হলে ও তোমায় ছাড়বে না। মেয়েটি 30 সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ভাবলো, তারপর স্কুলের ব্যাগটা নামালো মাটিতে প্ল্যাটফর্মে, জুতো দুটো খুললো। তা আমি ভাবলাম যে জুতো খুলছে কবিতা বলবার জন্যে। তারপর সে একটা 40 সেকেন্ড থেকে 1 মিনিটের একটা ব্যালে পিস নেচে দেখালো ওই নির্জন মেট্রো স্টেশনে, ঠান্ডার মধ্যে শিকাগোয়, কেউ নেই, আমরা 5 জন ওর নাচ দেখলাম। ওই ব্যালে পিসটা পারফর্ম করার পর ও বললো, এটাই আমার জানা একমাত্র কবিতা। সেই দিন আমরা বুঝলাম যে কবিতা কাকে বলে সেটা আমরা কেউ জানিনি এত বছর ধরে কবিতা লেখার চেষ্টা করার পরেও। ফলে কোনটা যে কবিতা আর কোনটা কবিতা নয়, কার কাছে যে কোনটা ভালো কবিতা আর কার কাছে কোনটা খারাপ কবিতা, আমরা কিচ্ছু জানি না। আর যার সম্পর্কে কিচ্ছু জানি না তার প্রতি আকর্ষণ আমাদের সবচাইতে বেশি। সেই জন্যে কবিতার কাছে বারে বারে ফিরে আসা। আমি দৌড় দেব আমার বক্তব্য শেষ করে।
আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আর মৃদুলদাকে আমার প্রণাম, আমার বইটি উনি হাতে ধরলেন, সে স্পর্শ পেয়ে বইটি ধন্য হলো। যশোধরাদিকে আমার সশ্রদ্ধ ভালোবাসা, যশোধরাদি আমার প্রিয় কবিদের একজন, তিনিও আমার একটি বই আজকে প্রকাশ করলেন। বিথিদি আছেন, একটু আগেই তার কাগজে লেখা না দিতে পারার জন্য বকুনি খেয়েছি, ক্ষমা চেয়ে নিলাম। বেবি আছেন আমার সতীর্থ অনুজা, তাকে আমার ভালোবাসা। আর তন্ময়ের সঙ্গে বাকি বোঝাপড়া আমার রাতে ফোনে হবে। আমি আপাতত এখান থেকে অনুমতি নিয়ে, এবং মার্জন আছে। মার্জনের আগে আমাদের একটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল, তুমি যে আবার প্রশ্ন, একটা কথা শুনছি, প্রশ্ন নয় জিজ্ঞাসা। কোন গাড়িতে যাব? যাবে যে শোনো, যে তুমি যে বললে কবিতার স্পর্শাতীত এবং দিগন্ত বহির্ভূত একটা শিল্প, যাকে ধরার জন্য ছোঁয়ার জন্য চিরকাল, এবং মেয়েটির তুমি নাচের গল্প বললে, এবং আমরা শুনলাম যে একটা নাচও কীভাবে একটা শিল্প হয়ে উঠতে পারে এবং সেই শিল্পটা একটা কবিতার মতো হতে পারে। সে তো আমরা পেইন্টিংয়ের ক্ষেত্রেও দেখেছি, যে প্লুটার্ক বলেছিলেন যে পেইন্টিং ইজ এ সাইলেন্ট পোয়েট্রি অ্যান্ড পোয়েট্রি ইজ এ পেইন্টিং দ্যাট স্পিক্স। আমার প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে প্লেটো বলেছিলেন, যে তুমি যে প্লেটোর কথা কোট করলে, যে তিনি বললেন যে পোয়েট্রি ইজ এ ইমিটেশন অফ ইমিটেশনস, এবং অ্যারিস্টটল বললেন পোয়েট্রি ইজ আ আর্ট অফ ইমিটেশন। তুমি কি সমর্থন করো যে কবিতা সত্যিই একটা, যে এই বারবার যার কাছে আসছি সে সত্যিই কি একটা ইমিটেশন? এটা প্রশ্নটা জটিল কি সহজ আমি জানি না, আমারও মনে প্রশ্ন। দেখো, সেটাও তো ঠিক জানি না আসলে। এই যে 30 বছর হলো লেখালেখির, কম দিন না। বিথিদি আমার পাশে বসে আছেন, আজকে ওকে পেয়েছি বলে বলছি এমন নয়, আমি বহুবারও বলেছি। বিথিদি আর তরুণদা আমার মতো একজন কম বয়সী ছেলে, যাকে কেউ চেনে না, তার প্রথম বই করেছিলেন এই বইমেলায়। তখন বইমেলা এখানে হতো না। 100 জন তরুণ কবির প্রথম বই করেছিলেন, এবং নিখরচায়, আমাদের কাছ থেকে একটি পয়সা না নিয়ে। সেই বইটা না হলে আজ আমি হয়তো 30 বছর ধরে লিখে যেতে পারতাম না। ফলে কেন করেছিলেন বিথিদি তরুণদা? অপরিচিত একটি ছেলের বই। জনান্তিকে তো জানিয়ে রাখি যে আমারও প্রথম বই তৃতীয় গ্রহের আলো বিথিদিরই করে দেওয়া। তাহলে আজকে যদি আপনারা আমার কবিতার জন্য পীড়িত হয়ে থাকেন, তার দায় বিথিদির। আর যদি আমার কিছু কবিতা ভালো লেগে থাকে, তার কৃতিত্বও বিথিদি তরুণদা। কিন্তু কবিতা সত্যি কি, কেন ফিরে আসি, এটা যদি জানতাম তন্ময়, তাহলে আজকে কবিতা নিয়ে এত কথা, পৃথিবী জুড়ে এত কর্মশালা, এত এত কবি, এখনও এত এত তরুণ তরুণী বাংলা ভাষায় কবিতা লিখছেন, কাগজ করছেন। কেন? তার কারণ আমার ধারণা, তারা সবাই মনে করেন যে কবিতার কাছে পৌঁছতে চান, কিন্তু কবিতা যে কী সেটা এখনও কারো আমাদের জেনে ওঠা হয়নি। সেই কারণেই আমরা কবিতার পিছনে দৌড়ই। এখানে বাকি বক্তারা আছেন, এবং তারা আমি জানি আমার চেয়ে অনেক অনেক ঠিকভাবে, ভালোভাবে, সমীচীনভাবে বলতে পারবেন। আমি আপাতত তোমার এবং বাকিদের অনুমতি নিয়ে বিদায় নিচ্ছি, মার্জনাও চেয়ে নিচ্ছি আরেকবার। আচ্ছা, আমার শ্রীজাতকে ছেড়ে দিচ্ছি, এবার বাদ বাকি আমাদের যারা রয়েছেন। আমি একটু শ্রীজাতদাকে বিদায় জানানোর আগে আমাদের এটা প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের শেষেই আমরা তাদের বরণ করে নিয়ে থাকি, যেহেতু শ্রীজাতদাকে চলে যেতে হচ্ছে, আমরা তাকে একটু বরণ করে নেব। ঠিক আছে। আচ্ছা, স্বাধীনতা কিসে আর দেশ বলে কাকে, শুধু কি সীমানা দিয়ে মাপা যায় তাকে? কবিতায় এমনই সৃষ্টি করেছিলেন অগ্রজ কবি বৃথি চট্টোপাধ্যায়। ছন্দ নিয়ে তার চিন্তাভাবনার নিরন্তর চলেছে, দেশে বিদেশে বহু জায়গায় কবিতার ঝোলা নিয়ে দৌড়েছেন। তার কবিতার প্রেম হচ্ছে প্রথম আলো। এত দিন ধরে লিখছেন, এত তরুণ কবিকে জন্ম দিয়েছেন, নতুন বইয়ের জন্ম দিয়েছেন। তার কাছে এবার আমি জিজ্ঞাসা করব যে কেন কবিতার কাছে বারবার ফিরে আসি আমরা? বিথিদি। যারা মঞ্চে রয়েছেন এবং আমার সামনে যারা রয়েছেন, কবিতাকে ভালোবেসে এসেছেন, প্রত্যেককে আমার শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই যে টপিকটা, কেন কবিতার কাছে বারবার ফিরে আসা, এখন ফিরে কতজন মানুষ আসেন? সবাই কি কবিতা পড়েন? আমাদের দেশের যা জনসংখ্যা, সেটা হিসেব করলে কি দেখা যায় কতজন কবিতা পড়ছেন? আমি এমনি, আমার শরীর ভীষণ খারাপ, আমিও চলে যাব এক্ষুনি, হাই বিপি এবং প্রায় 2 ডিগ্রি জ্বর নিয়ে শুধু এই লিটারারি মিটের জন্য এসেছি, কেন এটা আমার অত্যন্ত প্রিয় অনুষ্ঠান। আস্তে আস্তে গাড়িতে আমি কয়েকটা পয়েন্ট লিখছিলাম, সেইগুলো আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি। কবিতা কি পড়তেই হয়? পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ কি কবিতা পড়েন?
প্রকৃত সত্য হলো পৃথিবীর অজস্র মানুষ কবিতা পড়েন না। তারা সকলে নির্মম, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন এমনও তো নয়। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি ফুটপাতে কত মানুষ যারা নিজেরা কুড়িয়ে খান, তারা তীব্র শীতে নিজের প্লাস্টিকের ছাউনিতে আশ্রয় দিচ্ছেন পথের কুকুরটিকে। দেখি কোনো সাফাই কর্মী, তাকে কেউ দেখছে না, তিনি পরম যত্ন ঝকঝকে করে তুলছেন রাজপথ। চাইলেই একটু ফাঁকি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তার কাজে দায়বদ্ধ। এরা কেউ কবিতা পড়েননি, তবু এরা মানুষ হিসেবে কোথাও পিছিয়ে নেই। তাহলে কেন ফিরতে হবে কবিতার কাছে? শুধু লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাওয়া মানুষই আজকের দিনে কবিতা পড়তে পারবেন। এর বাইরে বিরাট জনসংখ্যার হাতে কবিতার বই নেই। তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যেও অজস্র মানুষ কবিতা পড়েন না। কবিতা পড়েন যারা, তারা সব দেশে, সব সমাজে প্রশ্নহীনভাবে সংখ্যালঘু। কবিতা পড়া বা না পড়ার উপর মানুষের জীবন মরণ নির্ভর করে না। মানুষ কেন কবিতা পড়ে? এটা একটা চূড়ান্ত কৌতূহলের বিষয়, যেটা শ্রীজাত বলে গেল আর কি। কেন পড়ি, কেন লিখি, এটাই আর কি। ছোটবেলায় ছড়া শেখায় বাড়িতে, স্কুলে তখন না হয় পড়ল। তারপর বড় হয়ে কেন কবিতা পড়ে কয়েকজন? কবিতায় উপন্যাসের তত্ত্ব বা কাহিনী নেই, সিনেমার চলমানতা নেই সবসময় অবশ্য, সঙ্গীতের শ্রোতময়তা নেই বহু ক্ষেত্রে। তাহলে কি পায় লোকে কবিতায়? কেউ বলে মানুষ পালাতে চায় বলে শিল্পী কবি হয়, অথবা কাব্য সঙ্গীতে আশ্রয় নেয়। আর্ট ইজ আ ফর্ম অফ এসকেপ, কথাটা কিন্তু ঠিক। কথাটা যুক্তিহীন একেবারেই নয়। কবিতা তো সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম কলা। পৃথিবী থেকে পালিয়ে কবিতার কাছে মানুষ ছুটে আসে। আমরা অসহায়, আমাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয় শিশুদের ওপর অবিরাম বোমাবর্ষণ, আমাদের দেখতে হয় হত্যালীলা, দেখতে হয় নির্মম মৃত্যু, গুনে যেতে হয় পয়সা, মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় ক্ষুধার্তের থেকে, তারপর নিজে পেট ভরে খেতে হয়। এই যে এত কাণ্ড করে বেঁচে থাকতে হয় আমাদের, মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ভাঙা প্রেম দগদগে শোক নিয়ে খেয়ে যেতে হয়, ঘুরতে হয়, ঘুমোতে হয়। এইসব করতে করতে আমাদের খুব ইচ্ছে হয় পালিয়ে যেতে, এমন এক দিক শূন্যপুরে পালিয়ে যেতে যেখানে কেউ কাউকে কষ্ট দেয় না, কেউ কারুর রক্তপাতের কারণ হয় না। সেই দিক শূন্যপুর কেউ খোঁজে সুরে, কেউ সিনেমায়, কেউ কবিতায়। যারা পড়াশোনার সুযোগ পাননি তাদের উপায় নেই, কিন্তু যারা পেয়েছেন সেই সুযোগ তারা হাতে কবিতার বই তুলে নিয়ে জীবনটা একটু সহনীয় মনে করছেন। আসলে আমরা প্রত্যেকে রোজ আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাই, পা পুড়ে যায়, পায়ে কাঁটা ফোটে, গায়ে এসে লাগে পাথর, চোখ ভরে যায় ধুলোয়। এই দুর্গম পথে একটু বাতাস দেয় কবিতা। প্রেম যেমন পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর দুঃখ হয়ে ওঠে, কবিতার বই তেমন হয়ে ওঠে ভয়াবহ পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর প্রতিচ্ছবি। দাঁড়ান, এটা চলে গেছে। ভয়াবহ পৃথিবী একটা সবথেকে সুন্দর প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। পূর্ণিমার চাঁদ যখন ঝলসানো রুটি, তখন ক্ষুধা প্রতিফলিত হয় সৌন্দর্যে। এমনিতেই খিদের কষ্ট দেখলে আমরা ভেঙে পড়ি, কিন্তু কবিতায় সেই খিদে সুন্দরের আরেকটি নির্মাণ হয়ে যায়। শোকে আমরা পাথর হই, মৃত্যু ভয় আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, কিন্তু যখন সোনার তরী বেয়ে কেউ আসবে, মনে হয় তখন একটা সান্ত্বনা উঠে আসে। পৃথিবীর সব সুন্দরের মধ্যেই সান্ত্বনার আশ্রয় থাকে। উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা যখন জানলায় এসে হঠাৎ দেখা দেয়, তখন নিজের মৃত্যু ভয়কে আমরা আর একবার দেখে নিয়ে একটু দেখে শান্ত হই। এই শান্তির জন্য কবিতা পড়তে হয় আমাকে।
ভয় পাওয়া, অপমান সওয়া, জর্জরিত একটা জীবন, এই জীবনকে মায়া দর্শন দেখাবার অন্যতম পথই তো কবিতা। তাই ফিরতে হয় কবিতার কাছে। দুর্বল ভাঙাচোরা একটি মন নিয়ে ভীরু পদক্ষেপে বারবার ফিরতে হয়, আর পড়তে হয় নতুন নতুন কবিতা। বেশি বলবো না, এখানে অনেক বিদগ্ধজন আছেন যারা আরও বলবেন, অনেক মূল্যবান কথা বলবেন। আমি নতুন দু একটি কবিতা পড়ি, পারি পড়তে? প্রথম কবিতাটি জল তর্পণ। 2-4 দিনের ছোট্ট সফর, চলে যাব সব রেখে। কোনো তর্পণ বড় হতে পারে চোখের জলের থেকে। শেষ জলটুকু যেন কেউ পায় ফুল ও মালার আগে। একটু খাবার পৌঁছতে পারো যেখানে যুদ্ধ লাগে। জীবন কখনো কিছুই পায়নি, ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে। মায়া ভরা হাতে তাকে ছুঁয়ে দিও একটু সময় করে। যে বাচ্চাটির ছেঁড়া জামা আর সূর্যের মতো হাসি, ফুটপাত দিয়ে হাঁটার সময় তাকে যেন ভালোবাসি। বোমা পড়ে যার ঘর উড়ে গেল তেল আবিবের কাছে, এখন কি হবে ধ্বংসস্তূপে, তার কাছে কেউ আছে? পথের কুকুর যে বেঁচে রইল খিদে আর অনাদরে, তাকে যেন কেউ একবার থেমে একটু আদর করে। নতুন কবির নাম বলে দাও যেখানে যেদিকে পারো, কোথাও না হোক কয়েকটা দিন মনে থেকে যাবে তারও। ছোট্ট সফর আলোর গতিতে আয়ুরেখা ছুটে চলে, তর্পণ যদি করো তবে করো 2 ফোঁটা চোখের জলে। আচ্ছা, এখানে আসার পর থেকে আমার বেশি কোনো কবিতার অনুষ্ঠানে গেলেই রূপকের কথা বড্ড মনে পড়ে। সে আমার অনুজ কবি ছিল, কি পাগলামিটাই না করতো। তা ওকে নিয়ে আমি একটা লিখেছিলাম, সেইটা পড়ছি, ওকে আমার শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে, একটা ট্রিবিউটই বলতে পারেন। রূপক। মরে গেলে বলে দেবো বড় কবি ছিল, মরে গেলে বলে দেবো বিরাট পুরস্কার। আমরা অনেকে খবর নিইনি কোনো, হয়তো টাকারও ছিল খুব দরকার। আত্মধ্বংসী মরে গেলে বলে দেব, রেগে আছি বলে তুলব না তার ফোন। এইভাবে ফোন না ধরে কি পারতাম, যদি কেউ হতো ছেলে মেয়ে ভাই বোন। সে কেউ ছিল না, নিজেকে করেছে শেষ। ওষুধ কেনার টাকাটা ছিল তো হাতে। কত লোক কত মদ খেয়ে চুরচুর, বেঁচে তো রয়েছে দুরন্ত মৌতাতে। চাকরি করতো সম্প্রতি কোনোখানে, তছনছ করে দিয়েছিল ঘর বাড়ি। যাকে এক কোণে ঠেলে দিয়েছিল পাড়া, আমরা কি তার হিসেব করতে পারি? যদি পেয়ে যেত দেশ বিদেশের ডাক, যদি ঢুকে যেত 2-4টে কমিটিতে, অসুখ হলেও তামাম খুঁটির জোরে, বড় হাত যদি সত্যি থাকতো পিঠে, তাহলে হয়তো মেয়ের পড়ার টাকা নিজে তুলে দিত অশ্রু সজল হাতে। নেই কিছু তার, কি দেবে সে ভালোবেসে, ভেঙেছে যা কিছু না থাকার অভিজ্ঞাতে। ইচ্ছা মৃত্যু মরে গেলে বলে দেব, এ হাতে সে হাতে হলো খুব ব্যবহার। ফোন করেছিল ধরিনি কয়েকজন, হয়তো বড়ই দরকার ছিল তার। নমস্কার। বিথিদির কথা এবং কবিতা দুটোই শুনলাম। উনি যা বললেন তার সারসে দাঁড়ালো যে পোয়েট্রি ইজ আ ফর্ম অফ এস্কেপ, আমাদের একটা পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা। এবারে আমরা যাব যশোদীর কাছে, মৃদুলদা আছেন, তার কথা শেষে শুনবো। যশোদীকে যেটা বলা প্রয়োজন, যে যশোদী আমরা তো অনেক দিন ধরে কবিতা নিয়ে চর্চা করছি, সেই এপিক অফ গিলগামেশের সময় থেকে। তারপরে জাঁক অক্ত এসে বললেন পোয়েট ইজ এ লায়ার হু অলওয়েজ স্পিক্স দ্য ট্রুথ। এখন আমরা 2024-এ দাঁড়িয়ে আছি, 100 বছর পিছিয়ে যাই না, 1924। তোমার তো মনেই আছে যে সুরিয়ালিস্টিক ম্যানিফেস্টো বেরোলো, আদ্রে বেত গিয়াম আপোলোনির থেকে সেই শব্দ ধার করলেন, যে তখন বলা হলো যে কবিরা শুধু ভবিষ্যৎ দেখবে না, সে তার যন্ত্রণা দেখবে, সব কিছু দেখবে। কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে যে একটা সময় এসে কবি আর কবিতা লিখছেন না, কবি গদ্যের দিকে চলে যাচ্ছেন। কবিতা লিখতে লিখতে তাহলে কি ক্লান্ত? তাহলে কি আমাদের যে প্রশ্ন কেন কবিতার কাছে বারবার, তার থেকে কি আমরা দূরে সরে যাচ্ছি? কি মনে হয় তোমার? ধন্যবাদ। আমি কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল এবং গিল্ডকে ধন্যবাদ জানাই, তন্ময়কে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের প্রশ্নের পাথরে ক্ষতবিক্ষত করার জন্য। কবিতার সঙ্গে বহু দিন কাটানো হলো আমার, তা স্কুল জীবনে
লুকিয়ে খাতায় কবিতা লেখার যে পর্ব, সেটা বোধহয় যে কোনো বাঙালি ছেলেমেয়ের থাকে। এবং আমার ধারণা যে যে জাতির প্রথম অ আ ক খ শেখার পর্বে কিশলয় পড়া হতো এবং সহজ পাঠ পড়া হতো, সহজ পাঠের যে কাব্যময়তা, এখন সেই বইগুলি পড়া হয় না সম্ভবত। এখনকার ছেলেমেয়েরাও অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা পড়ে, কিন্তু আমরা যেভাবে বড় হয়েছি তাতে সেই কাল ছিল ডাল খালি আজ ফুলে যায় ভরে, বল দেখি তুই মালি হয় সে কেমন করে, তার তলায় এটাও বলা ছিল যে এই কবিতাটি দুরকম ছন্দে পড়া যায়। মানে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি কাজ করে গেছিলেন যেখানে তিনি মানে একেবারে শিশুর ভেতরে কবিতাকে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন। ফলত যেটা মুশকিল হলো সেটা হচ্ছে যে ক্লাস 7-8-এ উঠতে উঠতে আমরা সবাই কবি হয়ে গেলাম। তারপরে সেই সুবিপুল কবিদের সম্ভার থেকে একটি একটি করে খসে পড়তে শুরু করে যখন তাদের পেশাগতভাবে নানা রকম অন্যান্য সাধনার মধ্যে ঢুকে পড়তে হয়। কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, কেউ ফিজিক্স পড়ে, কেউ অঙ্ক পড়ে। কিন্তু কিভাবে যেন আমি কবিতার সঙ্গে থেকে গেলাম। কিন্তু এটা ঠিকই যে কবিতার বই খুব বেশি হয় না, কবিতা খুব বেশি লেখা হয় না, এবং একজন বহুপ্রজ লেখক বলতে আমরা বুঝি গদ্যকারদের, কথা সাহিত্যিকদের, এবং কবিদের খুব কম লিখতে হয় এরকম একটি কথাও বলা হয়। এই সমস্ত মিলিয়ে আমরা একটা সময় মনে হলো যে আমার সমস্ত এক্সপ্রেশনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উৎসাহটি কবিতা হলেও আমাকে অন্য কিছু লিখতে হবে। এবং তখন হয়তো আমাদের গদ্য লেখা বাড়লো, আমাদের নানা রকম দিক থেকে আক্রমণ করলো অক্ষরেরা। তার মধ্যে হয়তো কিছু রিভিউ লিখলাম, কিছু গল্প লিখলাম, তারপর ধীরে ধীরে উপন্যাস লিখলাম। মনে হয় যে কবিতার বই বিক্রি হয় না, তার সত্ত্বেও কবি কবিতা লেখে? হ্যাঁ, এটা একটা মিথ। কারণ কবিতার বই বিক্রি হয় না এটা প্রকাশকরা বহু যুগ ধরে বলে আসছেন, কিন্তু সদ্য জানতে পারলাম যে গল্পের বইও নাকি বিক্রি হয় না, এবং উপন্যাসও নাকি বিক্রি হয় না, এবং প্রবন্ধের বইও বিক্রি হয় না। তার ফলে এখন কবি হিসাবে নিজের যে হীনমন্যতা বোধ সেটা একটু কমে গিয়েছে। আরে কবিতা তো পড়তে সময় কম লাগে, মানে ছোট হয় না, উল্টোটাও বলা হয়। কবিদের বলা হয় যে আপনাদের তো খুব তাড়াতাড়ি লিখে দিতে পারেন। যখন পত্রিকার সম্পাদকরা কবিতা চান তারা বলেন, কেন, আপনাকে তো গল্প লিখতে বলছি না, আপনি তো 2 মিনিটে লিখে দেবেন। কবিতা যে অনেক দিনের সাধনার একটা কাজ, সেটাও অনেক সময় মানা হয় না। তো এত কিছু বাধা ঠেলেও শেষ অবধি কবিতার কাছে আমরা ফিরে যাই, যেটা আজকের বিষয়, সেখানে ফিরে আসি। আমি একটা খুব পুরনো কোটেশন বলবো। তুমি অনেক ভালো ভালো বিদেশিদের কোটেশন বলেছো, আমাদের জীবনানন্দ দাশের সেই কবিতার কথার একটি কথা আছে। এই জায়গাটা আমি পড়ছি, খুব বিখ্যাতভাবে শুরু, যে সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। কবি কেননা তাদের হৃদয়ের কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা, অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা সবাই পড়েছেন। এক জায়গাতে রয়েছে, কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই 2 রকম উচ্চারণ। জীবন বলতে আমরা সচরাচর তা বুঝি, তার ভেতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে। কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না। কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়। রবীন্দ্রনাথের লিপিকা বলে একটি ছোট বই ছিল, আপনারা সবাই পড়েছেন নিশ্চয়ই। লিপিকাতে একটি গল্প ছিল যে একটা লোক, সে সব কিছুতে ছবি এঁকে দিত। সে রাস্তায় যখন পাত্র তৈরি করে বিক্রি করা হচ্ছে, মাটির ঘড়া, সে মাটির ঘড়ায় ফুল লতা পাতা এঁকে দিচ্ছে রং দিয়ে, তার কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই। এই যে অপ্রয়োজনের আনন্দ লাভ, এটা বোধহয় সেই ওই উৎসারের কথাই রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন। আরেকটা ছোট্ট কোটেশন পড়ব, এই কোটেশনটা ভাস্কর চক্রবর্তীর। আমরা আজকের আধুনিক কবিতার যারা পাঠক, তারা অনেকে আধুনিক কবিতা থেকে সরে যাচ্ছেন এই ভেবে যে ওই আগেকার ওই কাল ছিল ডাল খালির মতো সুন্দর কবিতা এখন আর লেখা হয় না। এখনকার কবিতা খুব আমাদের অস্বস্তিতে ফেলে, আমাদের সুখ দেয় না, আমাদের আরাম দেয় না। সেই জন্য আমি তার মানে সাফাই হিসেবে আমি ভাস্কর চক্রবর্তীর কয়েকটা লাইন পড়তে চাই, যা আমাদের কাছে বেদ বাক্য। আমরা যারা এখনকার কবিতা লিখি, আমরা যারা রাস্তার ফুটপাতের কথা লিখি, আমরা যারা 5 মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে কবিতা ভাবি,
যে কোনো লাইন থেকেই একটা কবিতা শুরু হতে পারে, আর যে কোনো লাইনেই শেষ হয়ে যেতে পারে সেই কবিতা। কবিতা হবে আপাত সরল, হাজার মুখ, বিষয়ের কোনো বাছবিচার থাকবে না। আর কবিতার একটা লাইন থেকে আরেক লাইনের দূরত্ব হবে কয়েকশো কিলোমিটারের, কিন্তু অদৃশ্য একটা তলদেশে থাকবে মিলিমিটারের নিবিড় সম্পর্ক। আমরা এটাতেই বিশ্বাস করি এবং এখনকার কবিতা এটাতেই বিশ্বাস করে। কিন্তু কোনোদিন কোনো কবি কখনো ভাস্কর চক্রবর্তী থেকে জীবনানন্দ দাশ থেকে কেউই কবিতাকে সংজ্ঞায়িত করেননি বা করার স্পর্ধাও দেখাননি। কাজেই কবিতার সংজ্ঞা হয় না। আমার মনে আছে একটি আলোচনা সভা থেকে তারাপদ রায় বিদায় নিয়েছিলেন। আজকে আমার তারাপদ পুত্রকে দেখে মনে পড়ে গেল, তারাপদ রায় বলেছিলেন যে আমি কবিতা নিয়ে কোনো কথাই বলবো না, বরঞ্চ আমি বাড়ি গিয়ে দুটো হাসির গল্প লিখব, কারণ কবিতার সংজ্ঞা হয় না, কবিতা নিয়ে এইসব আলোচনা সভার কোনো অর্থই হয় না। কিন্তু এই কথাটাই নিজস্বভাবে একটি টিপ্পনী কবিতার উপরে। আমার নিজের কাছে কবিতা কি সেটা আমি একটা 4 লাইনের কবিতা দিয়ে শেষ করছি আমার বক্তব্য। আমাদের বক্তব্য শেষ করলে হবে না, আমার আচ্ছা, পরে আসবে ঘুরে। কবিতার মধ্যে আমি একটি সঙ্গতিপূর্ণ জীবন কাটাবো। কবিতার মধ্যে আমি ছুটন্ত পায়ের তলা ঘষতে ঘষতে ক্রমে থেমে যাব। কবিতার মধ্যে আমি আমার চটচটে সব ঘৃণ্য মুছে নেব। কবিতার মধ্যে আমি লোহা দিয়ে তৈরি করা বাড়িটি বানাবো। আসলে আমার সমস্ত বাড়ি যা আমি তৈরি করতে চেয়েছি তা খড়কুটো দিয়ে করেছি। বাস্তবে আমার কোনো বাড়ি টেকসই হয়নি, কিন্তু কবিতার মধ্যে আমি অন্তত চেয়েছি লোহা দিয়ে তৈরি করতে বাড়িটি। হয়তো পারিনি, হয়তো পেরেছি, সেটা পরের কথা। আচ্ছা, এই যে তুমি কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ আনলে, যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো যুদ্ধের সময় কবিতা লিখেছেন। শোনা যায় ইটালি অ্যাবিসিনিয়ান ওয়ারের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফ্রিকা কবিতাটি লিখে লন্ডনে অমিয় চক্রবর্তীর কাছে পাঠিয়েছিলেন, সেটি যাতে অনুবাদিত হয়ে রাষ্ট্রনায়কদের কাছে পৌঁছায়। এটাও শোনা যায় যখন নানকিং শহরে একটা হত্যা হয়েছিল, এরকম চীনেদের হত্যা করেছিল জাপানিরা, তার কদিন বাদেই নাকি রবীন্দ্রনাথ সেই প্রান্তিকের কালজয়ী কবিতা লিখেছিলেন, দিকে দিকে নাগিনেরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেই লাইন, এ বিশ্বকে এই শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি। তোমার কি মনে হয় এই টানটা, এই যে এখন যুদ্ধ হচ্ছে প্যালেস্টাইনে বা ইউক্রেনে, এই যে ধ্বংস, এই যে যুদ্ধ, সমস্ত কিছু দেখে কবিতায় জেগে ওঠেন, সেই কারণেই কি কবিতার কাছে বারবার ফিরে আসা? এই বিতর্কটা বারবার এসেছে। প্রতিটি অপঘাত, অপকর্ম, দুর্ঘটনার পরে কবিরা কবিতা লিখেছেন এবং তাই নিয়ে তাদের ট্রোলড হতে হয়েছে, তাদের বলা হয়েছে কেন লিখছো। আজকে ফিলিস্তিনি কবিরা যে কবিতা লিখছেন, এই বই মেলাতে আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই 4টি বই বেরিয়েছে ফিলিস্তিনি কবিতার। আজকে কবিতাকে যারা আক্রামক, মানে ইসরায়েল সরকার কবিতাকে পর্যন্ত ভয় পায়, ফিলিস্তিনিদের ব্যবহার করা ছোটোখাটো জিনিসকে পর্যন্ত ভয় পায়। যেমন একটি চামচ দিয়ে খুঁড়ে সুড়ঙ্গ বানানো হয়েছিল বলে চামচ হয়ে উঠেছে একটি প্রতীক, সেটাও কবিতার মতো। কবিতা যেভাবে উপমা এবং প্রতীককে ব্যবহার করে, তেমনি ফিলিস্তিনিদের কবিতা এখন ভাইরাল হয়ে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়ে এই বইমেলায় 4টি বই বেরিয়েছে। কবিতা অবশ্যই প্রতিবাদের মাধ্যম, এবং কোনো ঘটনার অভিঘাতে কবিতা লেখা মানে সেটা গজদন্ত মিনারে বসে হাহুতাশ করা নয়। কবিতা আসলে হাতিয়ার, সেটা এই সব মুহূর্তে আরো বেশি করে বোঝা যায়। চমৎকার বললেন যশোদী, কবিতা হচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা, তাই বারবার কবিতার কাছে ফিরে আসা। এবারে আমরা যাব মৃদুলদার কাছে। এখানে তোর একটা কথা বলি, আমি তো বলেছিলাম চলে যাব আগে, ওর কথাটা খুব ইন্টারেস্টিং, শুনতে ইচ্ছে করছিল। বিতিদির খুব শরীর খারাপ, তার সত্ত্বেও এসেছেন। আপনি কি চলে যাবেন? এখনই চলে যাব। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা ভালো থাকবেন, খুব ভালো লাগলো। আমরা আমাদের বাদবাকি আলোচনাটা চালিয়ে যাই। এবারে আমরা কথা শোনার ইচ্ছে ছিল, খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মৃদুলদা ক্ষমা করবেন প্লিজ। আমরা বরণ পর্বটা একটু সেরে নিই। শ্রবণা বারবার কবিদের বরণ করতে চায়, এই জন্যই কবিতার কাছে বারবার ফিরে আসা। একটু হাততালি হোক কবি বিতি চট্টোপাধ্যায়। আচ্ছা, এবার আমরা মৃদুলদার কাছে আসব। এই যে জীবনানন্দ দাশের কথা বললেন, কবিতার কথা যশোদী বললেন, বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ বলে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। তারপরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বোঝাপড়া, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিতার দিকে, কবিতার কী ও কেন, বা কবিতার ক্লাস, বা শঙ্খ ঘোষের লেখা কবিতা পড়া, বা পূর্ণেন্দুপত্রীর কবিতার ঘর ও বাহির। এখানে এই যে এত প্রশ্নের ঝড় বৃষ্টি, এত সমালোচনা, এত ব্যাখ্যা, এত বিশ্লেষণ,
তা সত্ত্বেও কেন কবিতার কাছে বারবার ফিরে আসা? মৃদুল্লাহ। সকলকে নমস্কার। মঞ্চে যে কবিতা প্রয়াসী আমার বন্ধুরা রয়েছেন তাদের শুভেচ্ছা। তো এই যে বিষয়, কেন কবিতার কাছে বারবার, এই কথাটার নানা রকম অভিঘাত রয়েছে। নানা রকম অভিঘাত রয়েছে। আমার মনে সুদূর বাল্যকালের স্মৃতি জেগে যাচ্ছে যে কেন কবিতার কাছে বারবার। এটা তো তিরস্কারও ছিল আমাদের কাছে, অভিভাবকের তিরস্কার। যখন বিদ্যার্জনের সময়, যখন স্কুলের সপ্তম অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি, তখন যে কবিতা লেখার যে চেষ্টা, সেই চেষ্টাই তো সারা জীবন করে গেলাম। কিন্তু ওই শুরুর সময় কেন কবিতার কাছে বারবার, এটি তিরস্কারই ছিল। মা বকতেন, বাবা বকতেন। এই যে ভাবে বলাটা, গিল্ড যে কলকাতা লিটারেরি মিটে যে আমাদের কাছে একটি বিষয় ঝুলিয়ে দিয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই সেই তিরস্কারের মতো করে নয়। আমার মনে হচ্ছে যে প্রকাশকেরা চাইছেন যে আরও বেশি করে মানুষ কবিতা পড়ুক, আরও বেশি করে মানুষ কবিতা লিখুক বা কবিতা লেখার চেষ্টা করুক, কবিতার পাঠক বাড়ুক, এটাও হতে পারে। জীবনানন্দ দাশ মানুষের ক্রমমুক্তির কথা যখন ভেবেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন একটি বাক্যে, বলেছিলেন যে কবিতা একদিন ধর্মের স্থান নেবে। এটি একটি অতি আশা, একজন কবির অতি আশা যে নতুন একটি সমাজ জাগবে, মানুষের কাছে ধর্ম হয়ে যাবে কবিতা। তো এইটা আজকের দিনে ধর্ম নিয়ে কিছু বলতে গেলে সতর্কভাবে বলতে হয়। তাও আমি বলবো যে আমরা যে যে ধর্ম গ্রন্থগুলি দেখি, আমাদের সামনে সারা পৃথিবীর যে সকল ধর্মগ্রন্থ আছে, তা আসলে কবিতা, তা মহাকাব্য নানা রকম। তো সেই সূত্র ধরে বলা চলে যে কবিরাই সমস্ত দুর্ঘটের মূল। তাদের মহাকাব্যগুলির নানা রকম ব্যাখ্যায় মানুষের ভেতর নানা রকম সংঘাত বেঁধে যায়। অর্থাৎ সামাজিকভাবে কবিতা সর্বত্রগামী হতে পারে না। কবিতা কতিপয় মানুষের, এবং কবিতা পাঠক বা কবিতার যারা আসক্ত পাঠক, তারা সংখ্যালঘু। আঙুলে গোনা কবি থাকেন এক একটি ভাষায়, এবং তার থেকে একটু বেশি পাঠক থাকেন। কিন্তু কবিতা সার্বিক হয় না। কবিতা সর্বত্রগামী হলে সমাজ চলত না। অশোক মিত্র আমাদের তরুণ বয়সে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে বাঙালি তরুণরা দুটি পথ বেছে নেয়। বাঙালি জীবনে তারুণ্য যেই সময় আসে, দুটি পথ কি? একটি হচ্ছে সমাজ বদলের স্বপ্নে ভরা বিপ্লব বাসনা, আরেকটি হচ্ছে কবিতা লিখতে চলে যাওয়া। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন দুটি পথই হচ্ছে প্রায় আত্মঘাতী পথ। হ্যাঁ, মানে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়া। এক অর্থে কবিতা যারা লেখেন বা কবিতা লেখার যারা চেষ্টা করেন, তিনি তার গৃহ থেকে বিযুক্ত হন বলে তার অভিভাবকেরা তাকে প্রথমে তিরস্কার করে, ক্রমে মেনে নেয়। সমাজ থেকে সে
বিযুক্ত হয়ে যায়, সে সমাজে হয়ে যায় একটি আলগা মানুষ। প্রথমে হাসি ঠাট্টার ভেতর দিয়ে গিয়ে একটা সময় সে সমাজের মান্যতা পায়, কিন্তু লোকে তাকে মনে করে একটি অপ্রয়োজনীয় মানুষ। সে চায়ের দোকানে এসে চা খায়, সিগারেট খায়, এ সমাজের কোনো কাজে লাগে না। কবি বাস্তবিকই সমাজের কোনো কাজে লাগে না। এবং এই যে কেন কবিতার কাছে বারবার, এটি একটি রহস্যময় জিজ্ঞাসা। কিছু মানুষ কেন বারবার কবিতার কাছে চলে যায়, কিছু তরুণ কেন বিপ্লব বাসনায় সমাজ বদলের জায়গায় চেষ্টা করে, এগুলো রহস্যময় জিজ্ঞাসা। কিন্তু যুগ পরিবর্তন হয়েছে, নানা রকম মানুষ কবিতা লেখেন, নানা রকম রাজনীতি হয়, ধর্ম নিয়ে নানা রকম মাতামাতি হয়, কিন্তু আমরা তো চাইবই কবিতা মানুষের ধর্ম হোক। ধন্যবাদ। চমৎকার বললেন আমাদের মৃদুলদা যে কবিতা মানুষের ধর্ম হয়ে উঠুক এবং সেই জন্যই মানুষ কবিতার কাছে যায়। তা সত্ত্বেও কবিতার কাছে রহস্যময়তা আছে বলেই কবিতার কাছে যায়, সেটাই মৃদুলদা। হ্যাঁ, যশোদীর একটা প্রশ্ন আছে। মৃদুলদা, আমার প্রশ্ন হলো যে আপনি কবিতাতেই থেকে গেছেন মূলত, যদিও আপনি সাংবাদিকতা করেছেন এবং আপনার অসম্ভব মানে গদ্য আমরা পড়তে ভালোবাসি, কিন্তু আপনি গদ্যের দিকে যাননি, মানে আপনি কথা সাহিত্যিক হতে চাননি কখনো, আপনি কবি হিসেবেই নিজের পরিচিতিকে সীমিত রাখতে চেয়েছেন আমার মনে হয়েছে, ভুলও হতে পারি। এই বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন? আমি বলছি, আমি দু চারটে গল্পও লিখেছি, যাই হোক, কিন্তু আমার মনে হয়েছে সমস্ত কিছুই কবিতা। এই যে আপনারা বসে আছেন, এই যে আমি বসে আছি, সবই কবিতা। তো আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বুদ্ধদেব বসু মনে করতেন যে সাংবাদিকতা এবং বিবাহ হচ্ছে কবিতার পক্ষে খুব বিরুদ্ধ ব্যাপার আর কি, যে একজন কবি যদি বিয়ে করেন এবং সাংবাদিকতা করেন তিনি গোল্লায় যান। তা বহু কবি সাংবাদিক হয়েছেন জানি, কিন্তু আমি সেই সময়ই যখন খুব উদ্বিগ্ন হয়ে গেলাম, আমি তখন একটি টেবিল ল্যাম্প কিনলাম, যাতে আমার নববিবাহিতা স্ত্রী বিরক্ত না হন। ঘরের এক কোণে আমি এই টেবিল ল্যাম্প গেলে কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম। আর ওই যে আমার সাংবাদিকতাও তাহলে কবিতার জায়গা, তা আমি সেই চম্বলে ডাকাতদের কাহিনী করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে আমার ভেতর কবিতার লাইন আসছে, যে বাঙালি স্বভাবে নেই ঘোড়া নিয়ে ফসল পাহারা, এইসব লাইন লিখতে লাগলাম। ফলে আমি ওই বিষ্ণুদে আমাকে চাঙ্গা করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সংবাদ মূলত কাব্য। আমি এখন এই বয়সে এত বছর ধরে নাচর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি বলে আমি বলতে পারি জগৎ কবিতাময়, কিন্তু কোনোদিন সারা পৃথিবীর মানুষের ধর্ম কবিতা হবে না, সেটা অসম্ভব। সেটা হলে একটি বিভোর গণসমাজ জাগবে, যারা পৃথিবী চালাতে পারবে না। আমরা প্রশাসক পাবো না, আমরা পুলিশ পাবো না। আমরা পুলিশেও কেউ কেউ কবিতা লেখেন, তাদের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ আছে, কিন্তু ঘটনাটা যে সবাই দল বেঁধে কবিতা লিখতে চাইলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। কবিতা ধর্মের সমান হতে পারবে না, কিন্তু সব কটা ধর্মগ্রন্থই কবিরা লিখেছেন, এইটা আমি মনে করি, এবং তারাই পৃথিবীব্যাপী দুর্ঘট ঘটিয়ে দিয়েছেন। ধন্যবাদ। চমৎকার বললেন মৃদুলদা। এরপরে কথা থাকে না, কিন্তু কথা থেকেও যায়। যেমন উনি বললেন যে সব ধরনের লোকই দরকার। প্লেটো তার আদর্শ রাষ্ট্রে কবিদের কোনো জায়গা রাখেননি। আবার উল্টো দিকে বলা হচ্ছে দ্য পোয়েটস আর দ্য আনঅ্যাকনলেজ লেজিসলেচার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এই যে বৈপরীত্য, এই বৈপরীত্যের দাঁড়িয়ে আমার পাশে রয়েছে বেবি সাউ, এই প্রজন্মের তরুণ কবি। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন প্রেমে পড়লে আর প্রেম ভাঙলে দুটোতেই কবিতা লিখতাম। একটি মেয়েকে ভালো লাগলো, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে 10 পাতা লিখে ফেললাম। জীবনানন্দ থেকেও ধার করতাম, জীবনানন্দ যেমন লিখেছেন, বনলতা সেন, তেমনি আমরাও ধার করতাম। আবার যখন প্রেম ভেঙে যেত তখন আমরা সুনীল শক্তি এসব ধার করতাম, নানা রকম ধার করে লিখতাম যে আমাদের প্রেম কেন ভেঙে গেছে। তা তোমার কি মনে হয় বেবি সাউ, যে তুমি সেই চুলতার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা মুক্তার শ্রাবস্তির কারুকার্য এই সমস্ত পড়ে কবিতা লিখতে এসছো? মানে প্রেমে পড়ে কবিতা লিখতে এসছো, না প্রেম ভাঙায়, নাকি প্রেমেও আছো, প্রতিবাদেও আছো,
পুঁজিবাদেও আছো, সব কিছুতেই আছো, মানে কি মনে হয় কেন তুমি কবিতা লিখতে এলে এবং কেন তুমি কবিতার কাছেই বারবার ফিরে আসো? পরে কথা বলার, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পরে কথা বলার একটা আনন্দ আছে এবং কথাও অনেক কমে যায়, কারণ আমার অগ্রবর্তী এবং অগ্রে যারা কথা বললেন এবং আমার যারা অগ্রজ তারা প্রায় কবিতা সম্পর্কে সবটুকুই বলে দিয়েছেন, আমার সেখানে আর বলার মতো কিছু নেই। কিন্তু আমি বলতে পারি আমি কেন কবিতার কাছে এসেছি। একটা সময় ছিল যেটা আমার ছোটোবেলা কেটেছে একটা ছোট্ট গ্রামে। সেই গ্রাম একটা কবিতার মতো ছিল। সেই গ্রামে বড় বড় পুকুর ছিল, বড় বড় গাছ ছিল, লাল মোরামের রাস্তা ছিল। সেখান থেকে হঠাৎ করে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় একটা কংক্রিটের শহরে, জামশেদপুর। আমি যখন সেখানে যাই, সেখানকার ভাষা আলাদা, সেখানকার সংস্কৃতি আলাদা, সেখানকার ঐতিহ্য আলাদা। সেখানে গিয়ে আমি যখন একা হয়ে যাই, আমার যারা বন্ধু বান্ধবী তাদের সাথে আমি যে ভাষায় কথা শিখেছি, আমার যে মাতৃভাষা বাংলা, সেই ভাষায় আমি কথা বলতেও পারতাম না। এমন একটা সময়ে আমি কবিতার কাছে ফিরি। সেই কবিতা, তখন আমি কাউকে প্রেম নিবেদন করার জন্য কখনো কবিতা লিখিনি, আর আমার কাছে শ্রাবস্তীর কারুকার্য হওয়ার মতো কোনো ছেলেও ছিল না, কারণ শ্রাবস্তীর কারুকার্য একজন মেয়েকে নিয়ে লেখা হয়েছে। যাই হোক, আমি ভেবেছিলাম যে আমি কবিতার কাছে আশ্রয় নেব এবং আশ্রয় পাবো। সেই হিসেবেই আমার যে না বলা কথা এবং আমার যে একাকিত্ব, সেটাকে আমি ডায়েরির মধ্যে লিখে রাখার চেষ্টা করতাম। আমি সেই ডায়েরিটা, আমার ছোটোবেলার সেই ডেলি ডায়েরি, যেটা আমার বাবা একটা নীল রঙের ডায়েরি দিয়েছিলেন, সেই ডায়েরিতে আমি লিখে রাখতাম প্রত্যেক দিনের ঘটনা। আমার সেগুলোকেই মনে হয় কবিতা। এখন যখন আমি ওই ডায়েরি এখনও আমার কাছে আছে এবং আমি যখন সেই ডায়েরিটা খুলে দেখি, আমার মনে হয় এটাই আসলে কবিতা। কারণ প্রত্যেক দিনের যে ঘটনাগুলো আমি লিখে রাখতাম এবং আমার যে ভালো লাগা, আমার যে খারাপ লাগা, আমার কারোর সাথে মনোমালিন্য হলে, আমি ছোটোবেলায় একটু শান্ত ধরনের ছিলাম, মানে আমার নিজের কষ্টের কথা, দুঃখের কথা, আমার মন খারাপের কথা কাউকে বলতে পারতাম না সহজে। তাই আমি সবসময় মিস করতাম আমার ওই ছোট্ট গ্রামটাকে, আমি ওই পুকুরের পাড়টাকে মিস করতাম, আমি ওই আম গাছটাকে মিস করতাম। এই যে মিস করা থেকেই আমার কবিতা। এবং আমি কবিতার কাছে যে আশ্রয়ের জন্য এসেছিলাম, বিভিন্ন মানুষজনের কবিতা পড়ার ফলে আমি আশ্রয় ঠিক পাইনি, কিন্তু আমাকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে কবিতা। আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছি। আমি আমার যে ছোটোবেলা, আমার যে গ্রাম, সেটাকে আমি ভুলতে পেরেছি। এবং কবির যে কবিতা পড়েছি, আমি সেই কবির সাথে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি নিজের মতো করে আমি কবিতাকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি। কবিতা লেখার ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমরা অনেকে বলেন যে কবিতা তো আমরা একটু আগেই শুনলাম যে 2 মিনিটের লাগে কবিতা লিখতে। এটা হয়তো বলেন অনেকে, কিন্তু কবিতা আসলে যাপনে না গেলে কবিতা কখনো উঠে আসে বলে আমার মনে হয় না। আমি একটা কাজ করেছিলাম কিছুদিন আগে কান্দনা গীত সম্পর্কে। আমি তো ওই যে এরিয়াতে থাকি, জামশেদপুর, সেখানে আমাদের আঞ্চলিক ভাষা এবং আঞ্চলিক মানুষজন খুব থাকেন, লোকজ মানুষজন, যাদের আমরা লোকায়ত সংস্কৃতি বলি, টুসু, ভাদু, এবং ওইদিকে একটা থাকে কান্দনা গীত। ওই যে যখন আমি কান্দনা গীত সংগ্রহ করতে যেতাম গ্রামের পর গ্রাম, সেখানে যে নারীটিকে দেখতাম, যিনি গানের সুরে কাঁদছেন, নিজের দুঃখের কথা বলছেন, নিজের কান্নার কথা বলছেন, নিজের কষ্টের কথা বলছেন, সেগুলো কি কবিতা নয়? তিনি হয়তো লিখতে পারেন না, তার কাছে লেখার মতো অক্ষরের জ্ঞান নেই, কিন্তু তিনি তো লিখছেন, তিনি সুরের দ্বারা তাকে প্রকাশ করছেন, তার চোখে জল দিয়ে তাকে লেখার চেষ্টা করছেন। সেগুলোকে আমার কবিতা মনে হয়েছে। আমাদের ওখানে টুসু গান খুব চলে। টুসু গানের যে প্রথম একটা কিংবা দুটো লাইন, সেগুলো হয়তো এক থাকে, তারপরে যে কথাগুলো ওরা সুরে গাইতে শুরু করেন, সেই গানগুলো কিন্তু তার প্রত্যেকটা নারীর জীবনের এক একটা কবিতা। তার জীবনের যে কষ্ট, তার জীবনের যে দুঃখ, তার জীবনের যে উপেক্ষিত যে নারী জীবন, সেটাকে তারা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তো আমার মনে হয় পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যিনি কবিতা পড়েননি কিংবা কবিতার কথা ভাবেন না। এখনও আমরা যদিও বলি কবিতার পাঠক কমে যাচ্ছেন, কিন্তু
একটা সময় সে নিজের মতো করে নিজেকে কবিতার মতো করে সাজিয়ে নিজের কথাগুলোকে বলার চেষ্টা করেন, আর আমার মনে হয় সেটাই কবিতা। চমৎকারও বলল যে নীল ডায়েরি এবং একা হয়ে যাওয়ার কথা এবং আশ্রয় না পেয়ে অন্যমনস্ক হতে হতেও কবিতায় গেছে। কিন্তু এবার যশোদীর কাছে আছি। যা যশোদী, তুমি একটু আগে আলোচনা ছিল যে দুঃখ কষ্টের মধ্যে থেকে একদম নাজিম ইকমতের কবিতা কিংবা মেহমুদ দারভিস কিংবা তুমি উইলফ্রেড আওয়েনের কবিতার কথা মাঝে মাঝেই বলো যে এখানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে কবিতার কাছে ফিরে আসা। যুদ্ধে নিহত হয়েছেন তরুণ কবি উইলফ্রেড আওয়েন, যার লেখা অনেকেই পড়েছেন। সেখানে তার পকেটে একটি ছোট্ট চিরকুট পাওয়া গেছিল, তাতে পাওয়া গিয়েছিল হোয়াট মাই আইজ হ্যাভ সিন, হোয়াট মাই লাইফ রিসিভড আর আনসারপাসেবল। নিচে নাম লেখা ছিল রবীন্দ্রনাথ টেগোর। তখন তো আমাদের এই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের জঙ্গল ছিল না, তখন ছিল না ফেসবুক না হোয়াটসঅ্যাপ। সেই সময় কবিতা অনুবাদিত হয়ে পৌঁছে গেছে বারবার মানুষ, এবং একজন কবি, একজন যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্য থেকেও একজন কবি আরেকজন অন্য দেশের অন্য ভাষার কবির কাছে ফিরে এসেছেন। তোমার কি মনে হয় যে কবিতা একটা সর্বগ্রাসী ব্যাপার আছে এবং সারা পৃথিবীতে কবিতা একটাই মাত্র কবিতা আমরা লিখে চলেছি? আমরা যখন যুবক বয়সে, আমার মনে আছে দেশ পত্রিকার একটি শারদ সংখ্যায় রাজলক্ষ্মী দেবীর একটি কবিতা ছিল। রাজলক্ষ্মী দেবী তো মহারাষ্ট্রে থাকতেন। ওর কবিতার শুরুতে ছিল, আমি ছোটোবেলায় আমরা যা পড়তাম মাথায় গেঁথে যেত, ওটাতে একটি মারাঠি প্রবাদ দিয়ে উনি শুরু করেছিলেন কবিতাটা। প্রবাদটি ছিল শব্দ হে শাস্ত্র আহে জাপুন বাপরা। তারপর মানেটা লেখা ছিল শব্দ হলো শস্ত্র সামলে ব্যবহার করো। তো শব্দই যেখানে শস্ত্র, সেখানে কবিতা তো শস্ত্র হবেই, কারণ কবিতা হচ্ছে ওই শব্দের সেই সংস্থান যা তাকে আরও বেশি করে অস্ত্র করে তোলে। এখানে একটা ব্যাপার কথা বলার আছে, যেমন ধরো শব্দের যে ব্যবহার, দেখবে অনেক কবি খুব নিটোল ভাষা আমরা ব্যবহার করি। আমরা বাড়িতে বন্ধুর সাথে বা অন্যর সাথে যে ভাষায় ঝগড়া করি মোবাইল ফোনও, সেই ভাষাটা অনেক সময় কবিতায় উঠে আসে না। বেশ কর্কশ তীব্র বিচ্ছিরি ভাষায় বন্ধুর সাথে ঝগড়া করি। কবিতা যদি সর্বগ্রাসী হবে, সব কিছুই হবে, কবিতার কাছে যখন বারবার ফিরে আসছি, তাহলে সেই সব শব্দগুলো কবিতায় কি আরও বেশি করে উঠে আসা উচিত বলে মনে হয়? উঠে এসেছে তো, হাংরির সময় উঠে এসেছে, মলয় রায়চৌধুরীদের হাতে। সম্প্রতিকালে যেটা ও বলল যে কাদনা গীতি, সেটাও তো কবিতা আসলে। বা চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, তিনি এখন সংগ্রহ করছেন শরীরী ভাষ্য মেয়েরা কিভাবে তাদের গানের মধ্যে দিচ্ছে, সেটাও কবিতা। মুজিবার আনসারি বা অভিমন্যু মাহাতো, তারা তাদের অঞ্চলের ভাষায় কবিতা লিখছে। এই যে আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা লেখা, এটা কিন্তু সাম্প্রতিক ব্যাপার। এবং কবিতা থেকে একটা গান হয়ে ওঠার একটা প্রবণতা দেখা যায়। সেই কারণে এই সমস্তগুলোই শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার, যেগুলো কবিতার একটা বড় ছাতার তলায় আনছি আমরা। এবং আমার মনে হয় যে একটা ইনক্লুসিভ ব্যাপার আছে কবিতায়। কবিতা কি নয় সেটা বলা সহজ, কিন্তু কবিতা কি কি সেটা বলে দেওয়া খুব মুশকিল। মৃদুলদা, এবার আপনার কাছে যাচ্ছি। আপনারা যে সময় কবিতা লিখতেন, যে কবিতার কাছে আপনারা বারবার ফিরে যেতেন শুধু নয়, আপনাদের গোটা জীবনধারাটাই ছিল কবিতা। এখন তো জীবনধারাটা পাল্টে গেছে। আপনাদের তখন অল্প কবি সভা হতো, সবার সঙ্গে একসঙ্গে দেখা হতো, হয়তো মাইক্রোফোনও থাকতো না। এখন দেখবেন পাড়ায় পাড়ায় মোড়ে মোড়ে শুধু কবি সভা শুধু নয়, কবিতা করার জন্য আবৃত্তিকার বাচিক শিল্পীরাও কবিতাকে নিয়ে যাওয়ার একটা বিরাট অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন কবিতাকে। আপনার কি মনে হয় সেই কারণে এই পপুলারিটির জন্যই কি কবিতার কাছে বারবার ফিরে আসা? একটু যদি বলেন। আমি এসব বিষয়ে খুব একটা বেশি কিছু বলতে পারবো না আর কি। কবিতা নিয়ে নানা রকম চর্চা হয়, অনেক মানুষ কবিতা নিয়ে কথা বলেন। আমি এই ব্যাপারটায় আমি খুব ঢুকতে পারবো না আর কি। হ্যাঁ, যে আমার যেটা মনে হয় আর কি, সেটা হচ্ছে কবিতা কতিপয় মানুষ লেখে, কবিতা তার থেকে বেশি কিছু মানুষ পড়েন। কিন্তু আমি ওই আসক্ত মানুষজনের কথা ভাবি, যারা কবিতার মর্মগ্রহণের সক্ষম, সেটা একটা অর্জন করতে হয় আর কি। সমস্ত বিদ্যাই, আমি ফিজিক্স বই ক্লাস 9, 10, 11-এ পড়েছি, এরপর আমি ফিজিক্স পড়িনি। আমাকে যদি এমএসসি ক্লাসের একটি ফিজিক্স বই দেওয়া হয়, আমি বুঝতে পারবো না। কিন্তু ওইটা হচ্ছে অর্জন করা। কবিতা পড়ব, সেটা হচ্ছে কিভাবে পড়ব, কি করে পড়ব, এইটার জন্যে মর্মগ্রহণ করতে হয়। কবিতা অনুধাবনের ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। সেটা নানাজনে নানা রকমভাবে অর্জন করেন। তারা যে খুব যথেষ্ট সংখ্যক
এটা মনে হয় না আর কি, যে যথেষ্ট সংখ্যক দলে দলে মানুষ কবিতার মর্মগ্রহণে সক্ষম হলে ওই আমি যেটা বললাম সমাজ বিভোর হয়ে যাবে, প্রশাসন বলে কিছু থাকবে না, পুলিশ কবিতা পড়তে থাকবে, মন্ত্রীরা দলে দলে কবিতা পড়তে বেরিয়ে যাবেন, হ্যাঁ, সমাজ টিকবে না আর কি। হ্যাঁ, সমস্ত জায়গায় যদি কবিতা সর্বত্রগামী হয়ে যায় সমাজ টিকবে না, এইটা বলতে পারবো। চমৎকার বললেন মৃদুলদা, কিন্তু দর্শক আসন থেকে অনেকে বলছেন যে যারা কবি রয়েছেন তাদের একটু কবিতা পাঠ করে শোনানোর জন্য আমরা প্রথমে তরুণ কবি আমাদের বেবি, ওকে দিয়ে কবিতা পাঠ। যশোদী রেডি রাখুন। মৃদুলদা আপনি, আচ্ছা মৃদুলদা কবিতা, হ্যাঁ ওরা বলছে দর্শক আসন থেকে, হ্যাঁ হ্যাঁ এই বলে গেল এসে, হ্যাঁ আচ্ছা যশোদী তাহলে আপনি পড়ুন। না মৃদুলদা পড়তে চায় না। আচ্ছা, আমি সময় নষ্ট না করে আমার কবিতাটি পড়ে ফেলি। আসলে কবিতা নিয়ে কথা বলার চেয়ে কবিতা পড়া অনেক সহজ। এই কবিতাটির নাম বেদনার সন্ধে। তোমাদের হেলা ফেলা ভুলে গেছি, তোমাদের দুর্ব্যবহার পেরিয়ে এসেছি, তোমাদের সবার অতিকায় না দেখতে পাওয়া না শুনতে পাওয়া ধামা চাপাগুলো একটু একটু করে হেঁটে হেঁটে শেষ করে এসেছি। একাকী বসার দিন বসেছি, একাকী গাওয়ার দিন গেয়েছি, পিঠময় ব্যথা একা একা সেও সমঝে ফেলেছি। বারান্দায় ভিজে ছাতা মেলে দিয়েছি, সব ভালো খবরের তলানি পান করেছি। এখন আর অন্যদের জীবনের দুঃসংবাদে ম্রিয়মান হওয়া মানায় না। কাজ করতে হবে, কাজ করতে হবে, রোগে শোকে ক্ষয়ে যাতনায় কাজ করতে হবে, ভালো থাকতে হবে। কার যেন কর্কট, কার যেন মধুমেহ, কার যেন শিরায় শিরায় দুঃখ বয়ে যায়। আমাদের দুঃখ চরাচর মনে পড়ে, পাশের ঘর থেকে আসা টিভির শব্দে দুঃখ চরাচর গাঢ়তর হয়। বেদনার মতো টিভি গান বেজে বেজে যায়। আর গায়ে মাখবো না, কিচ্ছু গায়ে মাখবো না। সিমেন্টের প্লাস্টিকের চাপা মাথায় দিয়ে হেঁটে পেরিয়ে গেছি ভরা বর্ষার মতো একটা একটা বেদনার সন্ধে। আমার প্রথম কবিতা আকুতি। যদি ছুঁয়ে থাকো আমি বেছে নেব রাধার আকুতি। যদি জল ঢেলে দাও আমার বাগানে দেব সার। ঝড় এলে আমি হব হাওয়া আর নিছক আহুতি। শব্দের ভিতরে নেমে বলে দেব কত অন্ধকার। যদি ছুঁয়ে থাকো আমি কথা দিচ্ছি কলার মান্দাসে। বেহুলার ইচ্ছেটুকু হয়ে থাকবো, ভেসে যাব দূরে। নদীর যেখানে ঠিক ডুব দিলে পূর্ণ লোভ আসে, আমি তার কাছে যাব, বলে দেব যা যা বরের সুরে। ইউক্রেন থেকে ভেসে আসা বেদুইন মেয়েদের গান, আমিও হেলেন, হবে যুদ্ধ শুরু, তাই এক ইলিশ এসেছে আমারই ঘরে। তাকে দিচ্ছি দুর্ব আর ধান, বুকের ভিতরে রাখা আছে কৌটো ভর্তি তার বিষ। আমি তো বুঝিনি প্রেম কাকে বলে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। যদি ছুঁয়ে থাকো জানি পাত পেড়ে বসে যাব মন। পরের কবিতাটি পড়ো। মৃদুলদাও রাজি হয়ে গেছেন, কবিতা বার করছেন। তারপরে যশোদী শুনে ততক্ষণে মৃদুলদার কবিতা বার করা হয়ে যাবে, আমরা মৃদুলদার কবিতা শুনবো। আচ্ছা, পরের কবিতাটির নাম আততায়ী। আমার কবিতা বিক্রি হয়ে যায়, আমিও কখনো। কবিতা ও লাশ পড়ে মজে যাওয়া খালের ওপাশে। বুকে ছোড়া বিধে আছে মুখে কাটা কুটি লেখা ঘাসে। চাপ চাপ রক্ত আর কাদা জল, কোথাও ভাঙনো। কবিতার মতো দেখতে এই ধরো সনেট যেমন, কিছু একটা কবিতার মতো তাই কবিতাই লাগে। কিন্তু সে কবিতা নয়, মনে মনে জেগে ওঠে রাগে কিছু অন্তমিল যারা মিছিলের শেষে প্রান্তজন। তোমাকে মোমের মূর্তি মনে হয় বুকের ভিতরে, হাত যত দূর যায় কোথাও হৃদয়পুর নেই। শুধু মিলিটারি যায় এই গ্রামে, কুচকা আওয়াজ করে
অবাক বিস্ময়ে দেখে কাঁটাতার রয়েছে পাশেই। আমারই কবিতা বিক্রি হয়ে যায় অন্যদের মতো, অনুরোধে অবসরে তোমাকেই করেছি নিহত। চমৎকার। মৃদুলা, এবার আপনার পালা। আচ্ছা, আমি একটি কবিতা পড়ছি, এর কোনো নাম নেই। বেভুল, বেতালা, ভাট, হারমাস জ্বালিয়ে খাওয়ার, টোকায় উল্টিয়ে পড়া, নোটে শাকে খায় যে বিষম, তা বাদে চিন্তার সিঁড়ি বারবার পিছলিয়ে বিপদে যাওয়ার সাবুদ রয়েছে হাতে, তদুপরি অনুভূতি কম। এমন হুতুম থুমো টিং টিঙে অকাজের ঢিবিখানি নিয়ে কিভাবে পেনেটি যাবে হাওয়া খেতে, ভুলে যাবে আকার একার, বরং ঘেটিটি ধরে সিধে করে ধাই ধুই পিটিয়ে পিটিয়ে আমূল পাকড়ে ধরে দাও দণ্ড চিরকাল কবিতা লেখার। ধন্যবাদ। অসাধারণ। এবারে যশোদী। আমার শেষ কবিতাটি মেদবহুল কবিতা। ঘি আর চিনির মধ্যে থাকতে থাকতে, তেল আর চর্বির ধোঁয়ার মধ্যে থাকতে থাকতে, ময়দা আর ছানার মধ্যে থাকতে থাকতে, মিষ্টির দোকানে ময়রার শরীর যেভাবে ফুলে উঠতে থাকে, তোমাদের মধ্যে থাকতে থাকতে আমার চেতনা সেইভাবে ফুলে ফেপে উঠছে। আমরা পুনঃ পুনঃ ঝাঁপ দিচ্ছি অতলে, ভিনিগার, তীব্র ক্ষার, অনেকটা অ্যাসিড আমাদের সরু সরু জালিকাকার স্নায়ুতন্ত্র ভরে দিচ্ছে। আমরা আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছি থকথকে পর্যালোচনায়, ক্যাতক্যাতে হিংসা ও ঘৃণায়, ঝাঁঝালো মিথ্যেতে। আমি এখন সবার হয়ে মেদবহুল মগজের সবচেয়ে কোনায় বসে থরথর ভয়ে কাঁপতে থাকা একটি মাত্র সূক্ষ্ম চেতনার কথা বলবো, কোন ঠাসা হতে হতে ক্রমাগত সরু হয়ে আসা যুক্তির কথা বলবো। পাশ থেকে বলছে শ্রবণা, তন্ময়দা একটু পড়ো না, আমি দুটো ছোট ছোট কবিতা পড়ছি এবং শেষ করছি। এবং আমার একটা অনুরোধ আছে, তুমি আলফ্রেড আওয়েনের কথা বললে, যেহেতু ওই কবিতাটি যদি তুমি শোনাও সকলকে। আমি চেষ্টা করছি। আমি অন্য যুদ্ধের রাস্তায়, তন্ময়দা কিন্তু খুব ভালো কবিতা পড়ে। আমি যুদ্ধের রাস্তায় গান, একটা যুদ্ধবিরোধী কবিতা পড়ছি আপনাদের সকলের জন্য। এবং কবিতাটি তারপরে তুমি পড়ো, ফেব্রুয়ারি মাস, ভ্যালেন্টাইন ডে, অনেক কবিতা। ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়েরা আছে, তাদের জন্য একটা প্রেমের কবিতা ফাগুন। প্রথমে যুদ্ধবিরোধী কবিতা, যুদ্ধের রাস্তায় গান। একদম একদম। বৃষ্টির মতো বোমার শব্দ রাস্তায়, কালো ধোঁয়ায় একলা বিদেশিনী কি জানতো এ দুর্দিনে সে গান রবি ঠাকুর, মেয়েটি যেন পেরিয়ে যায় সীমান্ত। শহর নাকি দখল হয়ে গেছে, দূরের থেকে নানান খবর ভাসে, তবুও এসব মন খারাপি দিনে রাতের বেলা তোমার গানই আসে। মৃত সৈনিক হয়তো কবি ছিল, ছোট্ট বাড়ি একটা নদীর ধার, গভীর রাতে এলো যখন ট্রাক, ভাঙা বাড়ি একটু আলোর ফাঁক, ভালোবাসা হারিয়ে গেল কার? তুমি তো রোজ জ্বালাও নতুন আলো, মৃত্যুপুরী অন্ধকারের গুহা, হাতে হাত ধরে সরিয়েছি কত কালো। কেন যুদ্ধ হয় কে জানে, এই হেমন্তে শান্তি আনো ঠাকুর, কিচ্ছু চাই না, যুদ্ধ যেন থামে। ভয় হতে তব অভয় মাঝে প্রভু, আবার যুদ্ধ, আবার ধ্বংস, কে জানতো মধ্যরাতের গানের রাস্তা ধরে মেয়েটি যেন পেরিয়ে যায় সীমান্ত। আরেকটি লেখা, এটি ভ্যালেন্টাইন্স ডে আসছে, শুধু যুদ্ধ তো নয়, ভালোবাসতে হবে, চুম্বন চকোলেট সমস্ত কিছুতে থাকতে হবে, রিকশায় হাত ধরতে হবে, ছাতার আড়ালে প্রেম করতে হবে, বইমেলায় ঘুরতে হবে, প্রেমিক প্রেমিকাকে বই দেবে, প্রেমিকাও প্রেমিককে বই দেবে, ফাগুন দিন আগুন মন। রঙিন পার্ক পাগল হাওয়া বসন্তের, কিশোরী ঠোঁট কিশোর গালে ভাঙছে আইন, ভালোবাসার রক্তরাগ একটা দিন, কেক চকলেট গন্ধ আজ ভ্যালেন্টাইন।
আমরা যখন ছোট ছিলাম মফস্বল শহরতলির অন্ধ গলি রাস্তাতে পাশের পাড়ায় মিষ্টি বৃষ্টি সৃষ্টি ফুল সাহস পাইনি ধরতে হাত রিক্সাতে। ফাগুন দিন আগুন মন নন্দিনী নীল শাড়ি ফেরেট জিন্স মোটর বাইক হাওয়ায় ওরে গন্ধ চুল লং মিনি আই শ্যাডো স্কার্ট টপ ভীষণ টাইট গোফের রেখা হালকা খুব ব্যাক ব্রাশে হিরোর মতো লাগছে কি এ প্রশ্নে ঝাঁকড়া চুল হাসতে থাকে মুক্ত দাঁত পাশের বাড়ির জালনা ফাঁক সযত্নে। রাস্তা জুড়ে ভ্যালেন্টাইন বন্য প্রেম কফি শপ রেস্তোরাঁয় বড্ড ভিড়। এই ছেলেটা কি নাম তোর? সন্দীপন। আইটি হাব খুঁজছে তোকে সেই তিতির। সন্ধে রাত ধরছে হাত অন্ধকারে মেয়ে চুমুর দিব্যি রাস্তা পেরোয় ভ্যালেন্টাইন ডে। এই কারণেই কবিতার কাছে থাকা। সকলে ভালো থাকুন, নমস্কার। থ্যাংক ইউ সো মাচ তন্ময় দাকে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মৃদুল দাশগুপ্ত রয়েছেন, যশোধরা রায়চৌধুরী রয়েছেন, বেবি সাউ রয়েছেন, সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এখন তাদের বরণ করে নেওয়ার পালা। আমাদের পরবর্তী সেশন, দি ওয়ার্ল্ড ডিজার্টার ইজ ইন্ডিয়া দ্য আনসার ফর স্ট্যাবিলিটি। কথা বলবেন ডক্টর শশী থারু। কথোপকথনে রয়েছেন মণিদীপা ব্যানার্জি। ডক্টর শশী থারুর, a third-term member of Parliament for Thiruvananthapuram, is the best-selling author of 25 books, both fiction and non-fiction. Besides being a former Under-Secretary General of the United Nations and a former Minister of State for Human Resource Development and for External Affairs in the Government of India, he has won numerous awards, including the Probashi Bharatiya Samman, a Commonwealth Writers' Prize, and the Crossword Lifetime Achievement Award. In 2019, Dr. Tharoor was also awarded the Sahitya Academy Award in the category of English Non-Fiction for his book An Era of Darkness. He chairs Parliament's Standing Committee on Chemicals and Fertilizers and has previously chaired the Standing Committee on External Affairs and the Committee on Information Technology. কথোপকথনে থাকবেন মণিদীপা ব্যানার্জি। Monidippa Banerjee is a journalist based in Kolkata. Recently, Banerjee signed off from NDTV after a 28-year tenure. But once a journalist, always a journalist. And she remains a newshound today. Working independently across platforms, Banerjee started her career with the Telegraph newspaper 3 months after it was launched in 1982. In 1994, she joined NDTV. The rest, as far as News On TV is concerned, is history. Shashi Tharu আসছেন
ডক্টর শশী থারুর এবং মনুদীপা ব্যানার্জি ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে পৌঁছেছেন। আমরা অল্প একটু সময় অপেক্ষা করব তার জন্য। তিনি এসে গেলেই আমরা আমাদের এই সেশন শুরু করব। দ্য ওয়ার্ল্ড ডিসঅর্ডার ইজ ইন্ডিয়া, দ্য আনসার ফর স্টেবিলিটি। আমাদের এর পরবর্তী যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের নাম ফিকশন আর নন ফিকশন, বন্ধু না কলিশন। কথা বলবেন সমৃদ্ধ দত্ত, দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী অ্যান্ড অনুপম রয়। কথোপকথনে থাকবেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। এবং আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ হবে দীপ চ্যাটার্জি এবং মাতান লোকগানের দল এই অনুষ্ঠান দিয়ে। আপনারা সকলেই জানেন এই 3টে দিনই আমাদের একটি করে মিউজিক্যাল সেশনের মাধ্যমে আমাদের এই অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। গতকাল পারফর্ম করে গেছে জলের গান। সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। আমরা যারা শেষ অবধি ছিলাম জলের গানের অনুষ্ঠানে, সকলে খুবই আনন্দ করেছে, উৎসাহ নিয়ে সেই গান শুনেছে। আশা করি আজকে দীপ চ্যাটার্জি এবং তার যে মাতান লোকগানের দল আসবে তার গানের সুরেও ভেসে যাবে। সেই দিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শেষ হবে। আগামীকাল আমাদের কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালের শেষ দিন। আগামীকাল একদম অনুষ্ঠান শুরু হবে মিউজিক্যাল সেশন। JIS ইউনিভার্সিটি তারা একটি মিউজিক্যাল সেশন করবেন। তারপরে রয়েছে পোয়েট্রি উইথ সুবোধ সরকার। তারপরে টপিক বিনোদন বই, চিরকালই হাতে হাত বলে একসাথে চলবই। থাকবেন অনিন্দ্য চ্যাটার্জি, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রিল ভট্টাচার্য এবং সৌরজিৎ চ্যাটার্জি। কথোপকথনে থাকবেন আমাদের সকলের অত্যন্ত পরিচিত এবং প্রিয় প্রচেত গুপ্ত। রয়েছে আ ফার্স্ট ফুল অফ লাইফ, রাইটিংস ফ্রম হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে। কথা বলবেন অঞ্জুম হাসান, মিত্রা ফুকান, সন্দীপ রয় অ্যান্ড বৈশাখী সিনহা। কথোপকথনে রয়েছেন রঞ্জিতা বিশ্বাস। এরপর একটি জিৎ পল মেমোরিয়াল লেকচার রয়েছে, হাউ টু লিভ অ্যান্ড হাউ টু ডাই, আ পোয়েটস ভিশন। কথা বলবেন ডক্টর পবিত্র সরকার। এরপর একটি খুব বিতর্কিত টপিক এবং সেই টপিকের উপর কথা বলতে আসছেন মীর বিক্রম ঘোষ। কনভারসেশনে থাকবেন বড়িয়া মজুমদার। হোয়াট সেলস, এন্টারটেনমেন্ট অর লিটারেচার? এরপর রয়েছে সাহিত্যের সিনেমা, সিনেমার সাহিত্য। কথা বলবেন অনিরুদ্ধ রয় চৌধুরী, গৌতম ঘোষ, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কনভারসেশনে রয়েছেন শর্মিলা মাইতি। এরপর নতুন যারা লিখছেন, আমরা প্রথমেই বলেছিলাম এবছর যখন কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল শুরু হয়েছিল যে বাঙালি যারা নতুন প্রজন্মের লেখকরা আসছেন, কবিরা আসছেন, তারা এবারে মঞ্চ ভাগ করে নেবেন প্রবীণ সাহিত্যিকদের সঙ্গে, প্রবীণ লেখকদের সঙ্গে। সেই বিষয় নিয়েই নতুন ভাবনা, নতুন ভঙ্গি, জোয়ার আনছে তরুণ কলম। বাংলা সাহিত্যে এটাই এখন প্রাপ্তি পরম। কথা বলবেন হামিরুদ্দিন মিদ্দা, দেবারতী মুখোপাধ্যায়, অনির্বাণ ঘোষ, শান্তনু বাসু এবং কনভারসেশনে রয়েছেন জয়ন্ত দে। আগামীকাল আমাদের এই কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালের শেষ দিন শেষ হবে মিউজিক্যাল পারফরমেন্স দেবজ্যোতি মিশ্র এবং তার সম্প্রদায়। আপনাদের সকলকে আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম আগামীকালের জন্য। এবং আমি পুরো অনুষ্ঠান সূচিটা এই জন্যই বললাম, অনেকে আমাদের কাছে জানতে চাইছেন যে আপনাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান সূচিটা জানিয়ে দিলে আমাদের সুবিধা হয়। আপনাদের সুবিধার্থে আপনাদের আগামীকালের অনুষ্ঠান সূচিটিও আমি জানিয়ে দিলাম। আমরা একেবারেই চলে এসেছি সময়ের কাছাকাছি। আমরা শুরু করব কিছুক্ষণের মধ্যে। আমি অল্প একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি। ডক্টর শশী থারুর এসে গেলেই আমরা শুরু করব। দ্য ওয়ার্ল্ড ডিসঅর্ডার ইজ ইন্ডিয়া, দ্য আনসার ফর স্টেবিলিটি। থ্যাংক ইউ। শুধু তোমার আমার ওই ডাকছে বই, যেন নতুন গন্ধ মাথা, দিন বদলের কথা শুনিয়ে আবার। ওই ডাকছে বই, যেন ছোট্ট কথায় ধরা এক পৃথিবী ভরা গল্প সবার। চলো হারিয়ে যাই আজ বইয়ের মাঝে,
খুঁজে নতুন জগৎটাকে মুঠোয় করি, চলো হারিয়ে যাই আজ বইয়ের মাঝে। ওখানে তো এখন প্রচণ্ড বরফ পড়ছে একেবারে, এবং প্রচণ্ডভাবে তারা কলকাতা বইমেলাকে মিস করছে। তো কলকাতা বইমেলায় কি এমন আছে যার টানে এত মানুষ প্রতি বছর ছুটে আসেন? এবং আমার শুধু কলকাতা নয়, এমন অনেক বন্ধু বান্ধবদের আমি জানি যারা বছরে একবারই দেশে আসেন এবং সেই সময়টা তারা কলকাতা বইমেলার সময়টাকে নির্বাচন করেন। আপনাদের মধ্যে যারা বলতে ইচ্ছুক একটু হাত তুলবেন, মাইক পৌঁছে যাবে, যে কলকাতা বইমেলায় কিসের টানে, এই যে আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম যে বিষয় নিয়ে, যে কেন কবিতার কাছে বারবার, আমি যদি একটু প্রশ্ন করি যে কেন কলকাতা বইমেলায় বারবার, একটু নামটা বলুন আপনার, মাইকটা ওই যে মাইকে। আমি অমিতাভ সিংহ, আমার কাছে আমি 78 সাল থেকে কলকাতা বইমেলায় আসি। 78 না 77 সাল থেকে, 76 সালে কলকাতায় আসি, 77 সাল থেকে আসি। সম্ভবত প্রত্যেকটা বইমেলা আমি কম বেশি গেছি। এই যে জার্নি শুরু হয়েছিল কলকাতা ময়দান থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে মিলন মেলা থেকে বিধাননগর। তো মজাটা হচ্ছে যে কলকাতা বইমেলা আগে যখন আমরা প্রথম আসতাম তখন অত্যন্ত ধুলো, বিশাল বড় জায়গায় কবিরা কবিতা পড়ছে, এই যে শোনা, এমনকি চালের মধ্যে নিজের নামটি খোদাই করা, এগুলো আমার কাছে একটা স্মৃতি এবং নস্টালজিক। আমার এটাও মনে আছে তখন বিরাট একটা জায়গাতে বই বাজার হতো। আমার মনে আছে সমরেশ মজুমদারের দৌড়টা আমি মাত্র 2 টাকায় কিনেছিলাম, রবি শঙ্করের রাগ অনুরাগ কিনেছিলাম 25 টাকায়। তো এখন এই যে মজাটা, মানে কি সেলের মতো হতো, একদম বই বাজার, মানে আমি ওই সময়টা দেখিনি, তাই আমি কৌতূহল থেকে জিজ্ঞাসা করছি। এখন এটা কিন্তু নেই।
এখন কখনো কখনো যে তারা করেন না তা না, পশ্চিমবঙ্গ ওরা ওই রবীন্দ্র সদন চত্বরে যেটা করেন তাতে কিন্তু এই বই বাজারটা করেন, কিন্তু এইটা বই মেলাতে এই মুহূর্তে অনুপস্থিত। তো আমরা আশা করব, আমাদের কাছে এটা খুব নস্টালজিক, মজার আনন্দের ব্যাপার। এই খাবারের স্টল তখন এত ছিল না, এত এন্টারটেনমেন্ট ছিল না, কিন্তু বইয়ের টানে, বইয়ের নতুন বইয়ের পাতার গন্ধ শোকার জন্য আমরা বারবার একাধিকবার দুপুরবেলায় চলে আসতাম যাতে বইগুলো ঘাঁটা যায়, তব পেরে উঠতাম না। সেইটাই আমাদের কাছে সব থেকে আনন্দের ব্যাপার। এখন যেখানে হচ্ছে নিশ্চয়ই ছোট জায়গার মধ্যে, কম্প্যাক্ট জায়গার মধ্যে আমরা অনেক বেশি কভার করতে পারছি, এটা সত্যি কথা। তো এইটাই আমাদের কাছে আনন্দের, এটাই নস্টালজি, এটাই যেন প্রবহমান ধরে থাকে। এবং যদি কবিরা কবিতা পড়েন খুব ভালো লাগবে। আগে তো আমাদের লিটল ম্যাগাজিন স্টলে কোনো পয়সা লাগতো না, গত বছর থেকে লাগছে। তো এইটা একটা কিন্তু লিটল ম্যাগাজিন এবং কবিতা যারা, তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া হতো। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে কবিদের কাছে পাওয়া যায়, সব সময় তো আর কবিদের তো মানে দোকানে গেলে তো আর কবিদের পাওয়া যাবে না। এখন ব্যাপার হচ্ছে আমরা বই পড়া কমিয়ে দিয়েছি, সুতরাং জনপ্রিয় করতে গেলে কিন্তু আরেকটুখানি ভাবতে হবে নতুন কিছু করা যায় কিনা। কারণ বইটাকে কিন্তু ছাড়লে চলবে না, বই যত ছাড়বেন তত কিন্তু এমন কিছু জিনিস চলে আসবে যেটা আমাদের স্বপ্নের বাইরে। হ্যাঁ, একটা গণতন্ত্র থাকবে না, আমাদের কথা বলার অধিকার থাকবে না, লেখার অধিকার থাকবে না, এইটা কিন্তু থাকবে, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার আমরা আরেকজনের কাছে চলে যাব। একজনের কথা শুনলাম, আপনারা যদি একটু হাত তোলেন তাহলে ও মাইকটা, স্নেহায় মাইকটা একটু এগিয়ে দেবে। একটু আপনারা প্রবীণ মানুষ যারা আছেন তারাও বলতে পারেন, বা এই সময়ের যারা আছো তাদের কাছ থেকেও আমি শুনতে চাই যে এই সময় যারা রয়েছে, এই যে দাদা বললেন যে দাদার কাছে মূল আকর্ষণ বইয়ের পাতার গন্ধটা, তো আপনি বলবেন। আচ্ছা, বল। কলকাতা তো অ্যাকচুয়ালি একটু নামটা যদি বলে দেন। আমার নাম লিপিকা ঘোষ। আচ্ছা, আমি এসেছি, আমার বাড়ি কিন্তু কল্যাণী থেকে, কিন্তু প্রত্যেক বছরই আসি কলকাতা বইমেলা। মানে আমাদের কলকাতায় তিলোত্তমা শহরের অনেক কিছু শুধু বইমেলা বলে নয়, কলকাতা পুজো, কলকাতা সিনেমা দেখা, কলকাতার নাটক দেখা, থিয়েটার দেখা, সব কিছুর মধ্যে একটা যেন নস্টালজিয়া রয়েইছে। মানে একটা অদ্ভুত টান, অনেক পুরনো সেই একটা মনে হয় আদিগন্তকাল ধরে একটা আসছে কিছু একটা, মানে যেগুলো অন্য কোথাও পাবো না, ওটা আলাদা ফ্লেভার, একটা আলাদা মজা লাগে। আর বইমেলা তো মানে এটা ভাবা, ময়দানে থাকতে আরো মজা লাগতো যে অত বড় একটা জায়গায় ওরকম একেবারে হার্ট অফ দা সিটি বলা যায়, ময়দানে যখন ছিল। তারপরে এখন হওয়াতে যেটা হয়েছে, ঠিক আছে সরে এসছে, কিন্তু আমার মনে হয় তার সেই টানটা ওটা মনে হয় একটুও কমেনি। মানে এখনো আমাদের মনে হয় যে না, অপেক্ষা করে থাকি যে কবে কলকাতা বইমেলা শুরু হবে, একদিন যেতেই হবে, আমি ওটাই বলছি যে একদিন যেতেই হবে আর কি। আর যদি দেখা যায় যে বই, সেখানে যদি দেখা যায় যে বই, মানে আমার যেমন নিজের আজকেই একটা বই পাবলিশ হবে, মানে ওটা হলে তো আরো মজা যে কলকাতা বই মেলায় আমার বইটা বেরোচ্ছে। এইগুলো তো আমরা পাবো না, আজকে থারুরজির কথা শুনতে পাবো আমরা, এগুলো ভাবা যায় না। মানে একসঙ্গে অনেক কিছু, তার সাথে আমি বলবো যে খাবার দাবার যেতে তা নয়, মানে খাবার দাবার ছাড়া তো মানে বাঙালি তো রসনা প্রিয়, খাবার দাবার ছাড়া তো হবে না, কোনো কিছুই করা যাবে না। প্রচুর মানুষের ভিড়, বই দেখছে, বই পড়ছে, কবিদের সঙ্গে কথা বলছে, আলোচনা শুনছে, খাচ্ছে, এই যে এতগুলো একসঙ্গে পাওয়া, এটা মনে হয় কলকাতা বইমেলাতেই সম্ভব। ঠিক, মানে সব রকম আনন্দটা একসাথে পাওয়া যাচ্ছে এখানে। চলুক, আরো বহুদিন চলুক, এবং আমরা আরো ভালো বেশি করে বই পড়ি, কারণ আজকাল বই পড়ার অভ্যাসটা তো কমে যাচ্ছে। আর আমরা মনে করি যে ওই ই বুক, ওই মোবাইলের বাইরে একটা বইয়ের পাতা খুলে দেখে তার গন্ধ শুকে সেই বইটা পড়া, বইটাকে দুহাতে ধরা, শুয়ে পড়া, বসে পড়া, দাঁড়িয়ে পড়া, উল্টে পড়া, যেভাবে হোক, সেটা একটা আলাদা। এবং বইটা আমাদের একটা স্বভাব ছিল, যখন আমরা একটা বই পড়তাম আমরা সবসময় সেই বইটা সঙ্গে সঙ্গে ক্যারি করতাম, মানে যেখানে যাচ্ছি ব্যাগের মধ্যে ওই বইটা আছে। তারপরে আরেকটা জিনিস কলকাতার ঐতিহ্য, এত পুজো সংখ্যা কিন্তু কোথাও বেরোয় না অন্য কোনো রাজ্যে। ঠিক, এইটা একটা কলকাতার বৈচিত্র্য যে এত পুজো সংখ্যা আমরা একসাথে পুজোর সময় পাচ্ছি, এত লেখকের লেখা পাচ্ছি, কবির কবিতা আমরা পাচ্ছি, এই একটা আলাদা নস্টালজিয়া, পুরো আলাদা ব্যাপারই, আলাদা মজা আছে ওটার মধ্যে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমি দুজনের কাছেই শুনলাম যাদের কাছে মূলত নস্টালজিয়া, আমি একেবারে জেন জি, মানে যারা ইয়ং এখানে রয়েছো, এরকম কারোর কাছ থেকে শুনতে চাইছি যে তোমরা তো পুরনো বইমেলা যখন ময়দানে হতো বা মিলন মেলা যখন হতো সেগুলো দেখোনি, হয়তো আমাদের এই সেন্ট্রাল পার্কেরটাই প্রথম তোমরা দেখছো।
তো এই বইমেলা তোমাদেরকে কিভাবে টানে, একটু মাইকটা নিয়ে একটু দেখো, যদি আমাদের ইয়ং জেনারেশন থেকে কেউ যদি একটু বলতে চান, একটু যদি হাত তুলে বলো তাহলে আমাদের একটু সুবিধা হয়। আমাদের লাইটটা নিভিয়ে দিয়েছো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না কাউকে, মানে আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না আর কি অতটা পরিষ্কার। আছো কেউ? সবসময় যারা আমাদের মানে আমাদের থেকে বড় বয়সে তারাই কেন বলবে, আমাদেরও তো এই প্রজন্মের কথা তো আমাদেরকে জানতে হবে। আমরা যারা বিশেষ করে এবং এই যে বইমেলা যে এখন করা হচ্ছে, আমার বইমেলায় যে প্রেস কর্নারে যখন বইমেলার সভাপতি ত্রিদীপ চট্টোপাধ্যায় তিনিও বলছেন যে আমরা সবসময় চেষ্টা করছি যে নতুন প্রজন্মকে যাতে আরও বইমুখী করে তোলা যায় সেই প্রচেষ্টাও রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং সেই জন্য একটা নতুন জিনিস আপনারা দেখবেন, এটা আমি গত বেশ কিছু বছর ধরে, অল্প কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, প্রত্যেকটি বইয়ের স্টলের বাইরে একটি করে সেলফি কর্নার বলে লিখে দেওয়া হয়েছে। তো সেলফি কর্নার এরকম কিন্তু আগে ছিল না। আমার যেটা মনে হয় যে এখনকার প্রজন্মের যারা, তারা খুব ভালোবাসে ছবি তুলতে, এবং তাদের যাতে সেই সেলফির মধ্যে দিয়েও যাতে বইয়ের ফ্লেভারটা, বইমেলার ফ্লেভারটা চলে যায়, সেই জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে। আর আপনাদের যদি কিছু সাজেশন দেওয়ার থাকে বইমেলার আরও কি করে বইমেলা ভালো করা যায়, বইমেলা তো প্রত্যেক বছরের চেয়ে প্রতি বছর বাড়ছে, আপনারা তো অনেকেই জানেন। গত বছর যা স্টল হয়েছিল তার চাইতেও এবছর আরও অনেক বেশি স্টল হয়েছে। তো চেষ্টা করা হচ্ছে বইমেলাকে ক্রমশ আরও বড় করার। আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলাটি সবাই জানেন। যদি আপনাদের তারপরেও কিছু আমাদের সাজেশন দেওয়ার থাকে যে বইমেলায় এটা হলে ভালো হয়, এটা হলে ভালো হয়, সেটা যদি আপনারা আমাদের একটু জানান তাহলে আমরা সেগুলো মনে রাখবো এবং পরবর্তী বইমেলার ক্ষেত্রে আমরা সেগুলিতে নজর দেওয়ার চেষ্টা করব। একটু হাত তুলেছে, একটু মাইকটা পৌঁছে দাও প্লিজ। এই একটু মাইকটা পৌঁছে দাও ওনার কাছে, ওই যে এদিকে ডান দিকে। নমস্কার। নমস্কার। যারা আয়োজন করেছেন তাদের এবং উপস্থিত যারা শ্রোতা রয়েছেন তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। কলকাতা বইমেলার বিশেষ যেটা, প্রথমত এর বৃহৎ আকার, বহু সংস্থা, বহু প্রকাশনা, বহু রকমের বই তারা প্রকাশ করেন, এবং এই যে বৃহৎ আকার, সেখানে মানুষ বহু পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের বই পেয়ে থাকেন। নতুন পছন্দ তৈরি হয়, নতুন রুচি তৈরি হয়, নতুন লেখা তারা দেখেন। পাশাপাশি কলকাতা বইমেলায় প্রচুর পরিমাণে যারা রয়েছেন, যারা কালচার্ড মানুষ রয়েছেন, তাদের রুচি পছন্দ, অনেক ভালো মানুষ এখানে আসেন, গুণী মানুষ, অনেক শিল্পী, সেই জিনিসটা অনেকেই প্রত্যক্ষ করতে চান, যেটা আমাদের কাছে খুবই আনন্দের বিষয়। সেই জন্য শুধু মাত্র কলকাতার লোক নয়, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক ছুটে আসেন এই সুন্দর সুগন্ধি ঘ্রাণ গ্রহণ করতে। সাজেশন যদি কিছু থেকে থাকে, যেমন আমি আপনাকে বলি, কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালে এতদিন অবধি অনেক বেশি করে ইংরেজি সাহিত্যের ওপর বা ইংরেজি ভাষায় আলোচনা অনেক বেশি হতো। এবছর মানুষের ফিডব্যাক পেয়েই কলকাতা থেকেই সেখানে এবছর বাংলা সাহিত্যের ওপর এবং বাংলা আলোচনার ওপর অনেক বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। সেরকম যদি কোনো আপনার সাজেশন থাকে। বিষয় হচ্ছে কোনো কিছুকে সাহিত্য যেখানে, সেখানে ভাষার বাঁধনে বাঁধা ঠিক নয়। সব রকমের ভাষা সুন্দর সাবলীলভাবে চলবে। নতুন কোনো ভাষা যদি আসে তারও সমৃদ্ধি ঘটবে, এটাই আমাদের কাছে কাম্য। এবং আমার থেকে অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এখানে রয়েছেন, তারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে আরও ভালো কিছু করা যায়। তাদের চিন্তাভাবনা হয়তো আমাদের থেকে অনেক বেশি। আর আপনি যদি পারমিশন দেন, আমি একটা সুন্দর ছড়া শোনাবো আপনাকে, আপনাদের সবাইকে। শোনান। ছড়াটার নাম হচ্ছে মানব ধর্ম। এটা 1992-তে লেখা ছিল। সাঁঝ থেকে সকালেতে বেজে চলে ঘন্টা, কখন বা যাবে ভাই দাঙ্গায় প্রাণটা। লেখাপড়া যত শিখি, শিখে তা তুলে রাখি, জলে মনে ধিকি ধিকি সুপ্ত আগুনটা। ধর্ম সে সত্য, বিভেদের ঊর্ধ্ব, ভাগাভাগি করে সে তো আমাদেরই মনটা। সত্যকে পথ করে চলো ভাই ধ্বজা ধরে, মানুষের বাঁচাবো রে এই করি পণটা। থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।
মোটামুটি আপনাদের সঙ্গে যে কজন খুব অল্প মানুষই আমার সাথে কথা বললেন, বোধহয় আমার সাথে কথা বলতে খুব একটা ভালো লাগছে না। আসলে ডক্টর থারু আসছেন তো খুব স্বাভাবিকভাবেই তার জন্যই সকলে অপেক্ষা করছেন, সেটা আমরা বুঝতে পারছি। উনি এসে গেছেন, আমরা যা খবর পেয়েছি উনি একেবারে আমাদের 1 নম্বর গেটের কাছেই চলে এসেছেন। তো নিশ্চয়ই একেবারে অল্প সময়ের মধ্যেই উনি চলে আসবেন। আমরা একটু অপেক্ষা করি ওনার জন্য, ওনারা এলেই আমরা সেশন শুরু করব। So this side आपके हिसाब से जो कोई 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 क्वेश्चन हालांकि म्यूचुअल फंड एज अ होल जो अवेयरनेस काफी सारी चीजों का रहता है। म्यूचुअल फंड में आप 3 तरीके कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा थोड़ा लगता है। এমন যদি হতো আমি পাখির মতো উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ, এমন যদি হতো আমি পাখির মতো উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ। পালাই বহু দূরে ক্লান্ত ভব ঘুরে ফিরব ঘরে কোথায় এমন ঘর। পালাই বহু দূরে ক্লান্ত ভব ঘুরে ফিরব ঘরে কোথায় এমন ঘর। বৃক্ষতলে শুয়ে তোমার দুঃখ ছুঁয়ে, বৃক্ষতলে শুয়ে তোমার দুঃখ ছুঁয়ে ঘুম আসে না ঘুম সার্থপর। এমন যদি হতো আমি পাখির মতো উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ, এমন যদি হতো আমি পাখির মতো উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ। হঠাৎ ফিরে দেখি নিজের মুখোমুখি
Kolkata Literature Festival is absolutely honored to have him. Please welcome with a big round of applause Dr. Shashi Tharoor on the stage. And in conversation with Monideepa Banerjee, Monideepa Banerjee রয়েছেন আমাদের সকলের জন্য একবার আপনাদের কাছ থেকে জোরে করতালি চেয়ে নেব। অপেক্ষার অবসান। Now I would ask the moderator to start the program. Well, hello, can you hear me? Can you hear me? শুনতে পাচ্ছেন? No, you can't. There's something Well, while they're behind. connecting that, I can just Hello? apologize to everyone for your Hello? traffic. Hello? Anyway, here You I can am. hear me now? Lovely. No, it's fine now. Mine's fine. It's fine. All sound checks. There is sound, but it's not very loud. Just check that. Yeah, mine's good now. I can hear myself. That's All right? Can you hear yourself? I think so, yeah. Now it's fine. Oh, that's too loud. Yeah. All right, let's go and thank you for waiting for Mr. Shashi Tharoor. I'm absolutely confident the wait will be worth every second that you've sat here and listened to this wonderful Baul music. Mr. Shashi Tharoor really needs no further introduction, but I think today I must add just one little line that about 15 years ago, this MP from Thiruvananthapuram, he wasn't the MP then, almost became the UN General Secretary. And that puts him in a very special position to answer the question that has been raised over here today. And that is the world disorder. Is India going to make it much more stable than it is? Thank you for being here. Thank you, Kolkata Literature Festival, for the privilege of being able to speak to Mr. Tharoor. Let's go straight to the headlines, as it were. Is the world in disorder in the first place? I mean, think of the world wars that we have been through. Okay, so Ukraine and Russia are fighting and Gaza is going up in flames, but is this disorder or is this business as usual? No, it is disorder because to talk about disorder, we have to understand what order was supposed to be. And the order was supposed to be what was established in the world at the end of the Second World War, when after a half century that had been characterized by 2 world wars, countless civil wars, mass displacements of population, and the horrors of the Holocaust and Hiroshima. The world statesmen got together and said, never again, we've got to do something about this. And they wrote up the new international order. They created the United Nations, wrote a charter for it. They created the Bretton Woods institutions, the World Bank and the IMF, to reconstruct and develop the poorer countries. They did all of this and said, now we will have a long era of peace. In fact, it wasn't entirely a long era of peace because a lot of conflicts were pushed to the periphery. Absolutely. So the developing world still had wars and conflicts. But there no longer was a third world war, which everyone was fearing after the first two. That's and true. we were able to have a situation in which, mercifully, you actually had peace, development, the onset of progress, literacy, decolonization. All of these things happened over a period of time. And it was called, for lack of a better term, the new liberal international world order. True. And that was supposed to be the system. Now, a number of things happened. There was a Cold War, but there was an equilibrium between the two superpowers, and somehow the United Nations managed to navigate a way between them. For example, inventing the concept of peacekeeping by using the military strengths of the middle and smaller powers, rather than those of the big powers as envisaged by the Charter. Then came the end of the Cold War and what was called briefly the unipolar moment, when the US was the dominant. But even then, the world was more or less calm at the macro level. The big powers all agreed. The Russians were on the same page as the Americans on most issues. But what you did see was indeed the eruption of smaller conflicts within countries that didn't have much of an impact on their neighbors. So you had, civil wars in places like Georgia, in places like the Yugoslav Civil War was a major one because it created 5 countries at the end of it. But all of that happened. But
that was still localized disorder. What we are seeing now, first with the American invasion of Iraq, which is a permanent member of the UN Security Council going ahead and attacking a country without the Security Council sanction. Now you have Russia attacking a member state, Ukraine, without the Security Council's approval. And both those countries, of course, having a veto in the Security Council, no one can do anything about them. Meanwhile, we're seeing the eruption of a horrendous conflict in Gaza. And the result now is a perception that things are spinning out of control because the world order that was established in 1945 is not able to curb any of it. You've got, for example, now the US imposing sanctions on Russia. That makes it very difficult for many countries to conduct normal trade. That's affected other kinds of trade relations. The Ukraine war also dramatically affected commodity prices, created a debt crisis in countries as far apart as Sri Lanka and Bolivia. So you're seeing a lot of countries feeling destabilized by the developments of the last couple of years. I think we certainly can call it a world disorder. So we are a disordered world. Mr. Tharoor agrees with that. But India's role in stabilizing it, how do you see it? All I can say is that when we were young, we heard about NAM and SARC, and now we hear about Quad and SCO, and there are two other words that have been added to the dictionary. Vishwaguru and Vishwamitra. So what are we, the world's greatest teacher and the world's biggest friend? That actually is a slightly embarrassing kind of coinage. Going around calling yourself the teacher of the world is not the most subtle or impressive thing you can do, because ultimately you have to let others hail what you are contributing and not the other way around. But I don't think, frankly, that especially given our domestic situation, that anything we're doing is going to actually inspire the rest of the world as an example of the work of a world teacher, a Vishwaguru. But yes, the world being in disorder has also shaken some of the assumptions of our foreign policy. We are still non-aligned, we're a member of the non-aligned movement, but what does that mean anymore is not very clear, because the two superpowers are no longer the US and the Soviet Union. They are the US and increasingly China, which is perhaps arguably already a superpower, but if not, is very close to proclaiming itself as one. It has the capacity to influence events half a globe away, which is the definition of a superpower. Now that situation is not one we can be truly non-aligned between, because China is sitting on our frontiers and nibbling away at our territory, or at least a territory that we used to have access to. There was an undefined frontier which both armies would patrol, and now in 26 of the 65 points along that frontier, we are no longer able to access places which we used to patrol before June of 2020, and the Chinese have killed 20 of our soldiers there. So difficult for us to be totally neutral. So on that one, as you said rightly, we have partnered with the US, Australia and Japan in the Quad, and that means that we're not totally neutral on the sword, non-aligned in the existential sense, perhaps, in that we don't have any allies. We haven't surrendered to the alliance requirements that in, for example, a NATO alliance. If one of the NATO members is attacked, all the others are bound by treaty to also fight and defend that country. We don't have any alliance like that. But we do have a partnership that counts. Similarly, we are in fact in a situation in which we are seen by the Chinese as more aligned with their enemies or with those countries trying to contain them than historically we used to be. So that's one complicated development. The second one is that even in the Middle East, for example, after the so-called Abraham Accords, and also for, I think, other reasons to do with the ruling party's policies in this country, India has become much closer to Israel than it was in the past. And in this closeness is manifested in a couple of ways. One is very strong bilateral relations. Mr. Modi became the first Indian Prime Minister to go to Israel. Mr. Netanyahu has come twice. There are reports in the Western press, unverified because unverifiable in India, that the Israelis have even sold Mr. Modi's surveillance equipment
that is being used against opposition Were leaders in you this on country. the Pegasus I seem list? to have been, yes, indeed. So there you are, maybe they're yeah. hearing this while we're going on because my phone is sitting in front of me. But anyway, all of that, plus on the international side, we are a member of a new grouping called the I2U2, which is India, Israel, the UAE, and the US. Now, I don't know what the future of I2U2 is in the aftermath of the Gaza conflict, but initially, at any rate, India was far more sympathetic to Israel than its traditional position had been. And you certainly saw a dissonance between the Prime Minister's tweets, which were very much on one side of the issue, and the somewhat more hesitant tweets by the, I mean, not tweets, but statements by the Ministry of External Affairs, which was saying, reiterating India's traditional position, defending Palestinian rights, and the need for two states to be established that would live side by side in peace and security, at a time when Israel is saying that they will not agree anymore to a Palestinian state. So that's another situation where our position is slightly more questionable. I would say that India is also going through a state of flux. But rather than Vishwa, what's interesting is that Mr. Modi has tried to position India as the voice of the global south. Exactly. Now that is a kind of updated version of the non-aligned movement, if you like, the voice of the developing countries. We had two bodies that played that role, the non-aligned movement and the so-called G77, which was the global trade union of developing countries. The voice of the global south subsumes both ideas. But on Israel, for example, in our first vote of the General Assembly, when we voted against a resolution, I mean, we voted to abstain on a resolution for peace. In other words, the land of Mahatma Gandhi didn't support peace. That put us in a very odd position because we were on the one hand saying we were the voice of the global south, but we were completely isolated from the rest of the global south, and indeed even some countries in the global north that had voted for a humanitarian truce. Correct. Even France, for example, which is historically an ally of Israel, voted for that truce and India abstained. So all of these suggest that even India's position is not entirely certain, is evolving would be the polite way to put it. And I think we will have to see where we end up on these issues. If China were to take a more directly belligerent posture, there is every likelihood that, you know, hard choices may have to be made by India. Is there a danger, perhaps with China, perhaps taking a harder position? Is there a danger that India is going to be pushed into a position when it is a US pawn? But that's something we have obviously been resistant to. And I think in all fairness, that's one step too far. Every government in India, from independence onwards, has been wedded to the idea of strategic autonomy. What is strategic autonomy? It's a sense that, frankly, after 200 years of a foreign country deciding what India's position was in the outside world, when the English cricketer C.B. Fry led the Indian delegation to the League of Nations and so on, after all of that, the one thing we wanted after independence was not to be tied down to any other country's perspective on the world. We wanted the right to decide for ourselves on the merits of every issue. In fact, there's probably apocryphal story that John Foster Dulles, President Eisenhower's Secretary of State, allegedly said to Nehru in a phrase that we've heard in more recent years as well, "Are you with us or against us?" And Nehru is said to have replied, "Yes." So we're with you when we agree with you. We are against you when we don't agree with you. It's entirely up to us to decide. That is the kind of idea of strategic autonomy, that we will decide ourselves what we want to do. And I think that is going to strongly limit how far we will go in the direction that you're afraid of. But we can certainly tilt a long way. I mean, there's no question that when we signed that 20-year treaty of peace, friendship, and cooperation with the Soviet Union, the world perceived us as having tilted to the Soviet Union. Yes. And similarly, a lot of the agreements we're signing now will give the world the perception that we're tilting towards the US, even if we profess to be non-aligned. Fascinating. Watch it. Are we going left or right or sticking to the center? Since we are talking about new words that are, entering our foreign policy and all our, vocabulary, I want to ask you about Vasudhaiva Kutumbakam. That's not so new. That's a rather old phrase. No, but the way it's being put to use by this present government, is it good for stability? I'm just concerned about the fact that today India
seems to be losing control of its relationships, even in the neighborhood. I mean, just 2 days ago, we had talk about that plane crash landing in Mizoram because Myanmarese soldiers are streaming in. That border is getting more disturbed, and India's relationship with the junta continues to be open to question, at least in my book. Yeah. And then there is, I mean, do I even need to tell you? Whatever happened with Maldives? I mean, we are losing friends faster than we can say Jack Rabbit or Robinson. So when we are not in control of our own neighborhood, can we actually be getting stability into the world? But I think in all fairness, is the Maldives relationship India's fault, or is it something to do with the Maldives? You know, historically, small countries with very big neighbors have often had a chip on the shoulder. The old Mexican president Porfirio Diaz famously said a century ago, more than a century ago, he said, "My poor Mexico, so far from God and so close to the United States." You know, you can imagine somebody in Maldives saying the equivalent of that about the relationship with India. We are very big. I mean, Maldives is not even the size of a small Indian town. It's 5 lakh people. Absolutely. And how can I think there are more people in this book fair today. Probably, yes. I heard that the footfall in the book fair is a couple of lakhs already. Yeah. So, I mean, in this kind of situation, you can imagine there will be one set of people who want and value good relations with India, and another set of people who feel that somehow their pride requires them to be hostile to India. We had a similar situation in Bangladesh not long ago. Yeah. So I would say that unless you want us to directly influence the politics of a neighboring country, which perhaps we could have done, I don't know, but we didn't try. The fact is that the Maldives have elected a government right now that's hostile to us. The previous government was friendly to us. The one before that was also hostile to us. Absolutely. So, I mean, you know, you have to see it in the context of their own policies. And I must say, one of the things that you all should appreciate is that gratitude doesn't go very far in international affairs. Absolutely. Whatever you do for the Maldives, we've put down a coup against their government. When they had only one sort of water treatment plant which broke down, and we sent plane loads of bottles of water so that the Maldivians could actually have water to drink. Yeah. We've done all of that. And so you might think that, you know, they'd be grateful, but that never happened. That never counts for very much. So on this one, I'm not going to blame the government, but perhaps some other things could have been done to handle this more adroitly. At the moment, you're right. Our periphery is not in good shape. We have awkward relations with Maldives. Things with Sri Lanka are not too bad. They've been worse in the past. And things with Bangladesh are pretty good, but at a price, because Bangladesh is, unfortunately, its credibility because of the opposition Mukt elections has not been particularly appreciated around the world. When did we last have a conversation with Pakistan? I can't even remember. Pakistan is in bad. Nepal is more and more subject to Chinese influence. Chinese influence also increasing in Bhutan, which is also nibbled away at the Doklam Peninsula and is taking large chunks of Bhutanese territory, and we can't do anything about it. So on the whole, we're not doing very well in the border areas, but not all of it is India's fault. And I think it's important that, at least on foreign policy, we look at national interest first, whether or not the government respects the opposition's right to have a view on these matters. That is my view. I know that we are being kind of very examining the foreign policy of this government of 10 years now very closely in the last few minutes. But tell me, have they been able to replace the Nehruvian view with something substantial? No, but even Vasudeva Kutumbakam used to be quoted by Nehruji as well. I mean, the fact is, it's been part of, if you like, the bromides of Indian foreign policy, that we are very much, the world is one family, and we come from this ancient, peace-loving civilization, the land of Emperor Ashoka and Mahatma Gandhi and all of that. And to be honest, these kinds of things have a certain value for presentational purposes. Whether they actually define how we really behave in the world is a different question altogether. I will say, though, that my own impression of the way in which the world is that we will be judged much more by the strength of our democracy at home, which frankly is being questioned all the time. One of the things that truly depresses me is a lot of Indians actually think that India's standing in the world has gone up under this government. When you just go and pick up any newspaper in any Western democracy, in the US, in the UK, in France, Germany, whatever,
And all you find about Indian democracy is negative writing about how minorities are mistreated, the opposition is harassed, the free press is curtailed, people's rights are being restrained. The Swedish prestigious institute called the Varieties of Democracy Institute, VDEM, which issues an annual classification of democracies, downgraded us last year from a democracy. An electoral autocracy. Electoral autocracy. So we elect a government freely, but then that government conducts itself like an autocracy. This is not good, and frankly, the kind of credibility we enjoyed because we were a democracy, and that to a democracy which enshrined values of diversity and pluralism in a land where, I remember traveling for the United Nations in the Islamic Gulf countries in 2004 when the election results came out and the new government was formed. And the ministers and the senior officials I met were just over themselves with astonishment that in our country, an election had been won by a party led by a woman political leader born in Italy and of Roman Catholic faith, who then made way for a Sikh gentleman to be sworn in as prime minister by a Muslim president in a country 80% Hindu. And they were just astonished. I said, how can this happen? And I said, we're not trying to impress you. This is who we are. Today, this is no longer who we are, and that is a very sad thing. We have a government which, for the first time since independence, a ruling party has no Muslim MP, no Muslim minister, and it's something that, in many ways, I don't think sells very well outside, and all these other factors about the way in which a democracy is being conducted. So that is what accounts for India's relatively poor image outside. We are now being treated like an Indian equivalent of Trump or Bolsonaro or Erdogan or whatever. That's not nice. That's the kind of leadership we have in the eyes of the world, which is a great pity. And I would say that if we want to be a Vishwaguru, then we need to set an example at home first. True. But there's one world event that I thought drew mixed reactions from India, and that was the Ukraine-Russia situation. I don't know what to call it, still invasion, war, or whatever. But I remember Mr. Modi was very firmly quiet on Ukraine and very vocal in supporting Russia. At that time, the country was divided, that, why are we supporting an aggressor? But somehow that situation has been controlled by Mr. Well, Modi. in the parliamentary debate, I was the only one who actually criticized the government openly. I said that, for principles we have stood by ever since independence, were not even mentioned in our first couple of statements at the United Nations. The inviolability of borders, the sovereignty of states, the inviolability of the UN Charter, the inadmissibility of the use of force to settle disputes. These are all the classic principles India has always stood up for in world affairs. And we were not doing it anymore, and I was disappointed. Subsequently, we have started alluding to them, but we still haven't called out Russia by name. We still haven't called it an invasion. We still haven't called it a violation of Ukraine's sovereignty. So we've fallen a long way short of the standards that we should apply to friends. Now, the argument uses, but our interests demand it. And certainly the ability of India to have managed to purchase Russian oil and gas without attracting Western sanctions or opprobrium, that is to the credit of our very skilled professional diplomats. No question about that. But at the same time, our inability to tell a friendly state, if that's what Russia still is, despite its increasing dependence on China, if we are unable to tell them when they're doing something wrong, then it seems to me that that friendship is a bit one-sided. Let's face it, we buy weapons and spare parts from Russia, but we pay top dollar. We don't have to feel that it's a one-sided dependence on them. A quick question, and that is, we are going to be winding up shortly. A question on G20. You have praised the way it was held in Delhi and said that they did a good job coming out with a communique. But at the same time, what happened immediately after? We had the Canadian Prime Minister leave the country in a huff over the issue of terrorists being allegedly killed by Indian operatives in Canada. And then we had the United States also backing that claim in a way, and apparently a gentleman was threatened in the US. Yeah. What does that say? So, there are two aspects here.
First, I don't blame the government for its irritation with Canada, because there is no doubt that in the name of free speech, the Canadians have given free rein to some extremely dangerous and malicious elements who have been fomenting violence and killings in India. So to that degree, the fact that Canada says it's their free speech right, we are a democracy, you can't tell us, etc., that, on the other hand, I believe, whether we were in power or the BJP was in power, we would have been equally critical that there has to be some limits. And there is a difference between free speech on the one hand and incitement to violence in a foreign country on the other. Having said that, if, as is being alleged, and perhaps the circumstantial evidence is rather damaging anyway, suggesting that India did order assassinations, one successful in Canada, one unsuccessful in the US, then that was extremely poor judgment to begin with. And secondly, it was done very ineptly, because obviously the American thing, even the Canadian thing apparently was traceable to us, and the American thing, there's going to be a court trial which is going to bring out very embarrassing public details that will tarnish our image in the world again. So both of these were highly avoidable. It is one thing to apply such techniques to a country like Pakistan, which does the same and worse to us and to Afghanistan and to others. That, I think, the world will understand that it's an eye for an eye or a tooth for a tooth. But the Americans and Canadians are not going around conducting officially sanctioned assassinations on Indian soil, and it would therefore, unfortunately, not do us very much good. Now, it so happens that we are very useful to the same countries. The US needs India as a potential counterbalance to China, or at least as a sympathizer in its efforts to resist the irresistible rise of China. And the Canadians, whether we like it or not, eventually still are a country hosting 4 million Indians, and they have the largest student body in Canada happens to be Indians. There's a lot of other reasons to connect the two countries. So at the end of the day, both relationships will not suffer, it seems to me, permanent setbacks. But nonetheless, we're going to go through a period of great embarrassment, especially when in a public trial in New York, all these details of the attempted assassination come out. It's going to not look very good for us. From what you say, it doesn't look like India is going to turn troubleshooter across the world anytime soon. Mr. Tharoor, I have Sujata waiting to me frantically from No, we can carry on, side. I think, because we've got some more time, and if there are questions I from have the audience. multiple questions, but yeah, I would like to open the floor to questions. Please give us your name and make the questions like short. I am a television person, I live by the second, so about 15 seconds for a question. Whoever is going first. I think you'll have to pick them because the mic has to go to somebody. Yes, sure, I'll give you another 5 seconds for that. But really short and quick questions. So The mic is not working. How many questions do we have? It would help to know. 1, 2, 3, 4, 5. You are a question. 6, 7. But we don't have a mic in the audience. No? I'm sure there's a mic. While they're fixing it, do you want to ask me something? I have endless questions. Perhaps Hello? you could just refer to... Yeah, somebody's got a mic. Somebody's saying hello. Okay. Hi. Good Yes. afternoon. Please, Wherever you are. stick your hand up, please, so we can see you. All right. Tell us. Should I? Go ahead. In the front. 10 seconds. Who has the mic? Who was saying hello right now? That person should speak. Okay, great. Go ahead. You have a mic. sir. What's your Hello. name? Srijani Dasgupta. Lovely. Srijani. 15 seconds. All right. How would you comment on the current Ram Mandir inauguration? That's a question I didn't ask. No, look, Thank I you. already have commented on it, which is that, I am certainly not going to relinquish Ram to the BJP. I go to temples too and I pray as well. I don't think the BJP has any monopoly on any form of divinity. But I would also insist that I don't go to temples for political events, and this was very much a stage-managed political event at which the opposition MPs were invited essentially to play bit parts or supportive roles in a prime ministerial starring spectacular. So I think we'll wait
for all the political madness to die down, the elections be over, and then as individuals, those of us who have faith will go, others have faith in other faiths, and we respect all faiths. We would welcome people continuing to practice their own faith themselves, but not use religion for political purposes. Wonderful. Thank you. Thank you, sir. I think if you come and stand for an election in Kolkata city, definitely you're going to win. Next question. Yeah. 15 seconds question. That's Sure. it. I'm only entertaining 10-second questions. Go ahead. Good evening, sir. So, Dr. Tharoor, I would like to ask you one question. You have already been a key member of the parliament as well as minister for the HRD and also for the external affairs. So do you think that there should be a sync between the HRD and the MEA ministry in order to make India the solution for the disorders that is happening in the world? That's an interesting idea. I mean, I think that if you're suggesting that there should be greater emphasis placed on the study of international relations and world affairs, I certainly don't disagree. Whether the ministry should be dictating that or the public should be dictating is another matter. To that degree, I would rather that universities were freed from ministerial or governmental control and that they could set their own syllabuses. I might add that I personally have encouraged at least 2 universities that I know personally to start schools of international affairs, and there is a demand for their courses. And these are Symbiosis and Jindal. And I must say that in both cases, they've been telling me there's a very good response from students. There is a curiosity amongst young Indians about studying about the world, and we should encourage that. Lovely. Question 3. Srijatadi, we have time? Yeah. Okay, third question. Who has the mic? Whoever has the mic. Have mic, ask question. Dr. Tharoor, your books are actually an encyclopedia of knowledge through which we go over and over again. When are you releasing your next book? Eagerly awaiting for that. The next one is coming out this year, I think probably in the first half of the year. It's gone to bed, as it were, but not yet to press. It's a book called Shashi Tharoor's Wonderland of Words, and it's about words and language and all of the stuff that you all seem to expect me to have views on. So I'm giving you my views. The subtitle is Around the Word in 100 Essays. It's 100 short essays about words and language. Wonderful. Lovely. We can look forward to that. Next question. 10 seconds. Good to see you, Dr. Tharoor. I'm a great fan. I study history in Presidency University. Oh, great. Thanks. I want to ask you already mentioned Bolsonaro and Erdogan in Turkey. So do you concede that there is a takeover of the right wing in the world? And also there's Trump in Russia, Marine Le Pen was contesting in France. So is there a right wing taking over the world? There is a definite backlash against the liberalism, cosmopolitanism, and so on of the globalization era. In the last 10-15 years, we've been seeing a constant move towards deglobalization, which was accelerated by the COVID pandemic. And I think we have seen, as you rightly said, the rise of a kind of hyper-nationalist, anti-cosmopolitan group of people who are rooted in their own cultures, in their own languages, in their own religions. Erdogan in Islam, Trump in Christianity, and so on. And I might add that this is actually something which we've been hearing. There's a British author called David Goodhart who divides the world into somewheres and anywheres. And he says the anywheres are people who are comfortable in any country in the world, flit from 5-star hotel to business class lounge, attend international conferences like Davos. That's the anywheres. But the somewheres are those who are focused in one locality, one country, one religion, one language. And they, he suggested, are winning. Theresa May, when she was Prime Minister of Britain, famously said, anyone who considers himself a citizen of the world hasn't understood the first thing of what citizenship really is about. So you've got this kind of pushback from the right. But at the same time, it is not a uniform story of success. Bolsonaro lost the election. Trump lost an election. He may come back, but he did lose an election. Marine Le Pen came second twice, right? So you're not looking at a uniform success story for the right. Erdogan, yes, has succeeded time and time again. Now suddenly in the Netherlands, Geert Wilders was the largest single party. But in many other countries, though they become a potent force and they influence their country's politics, they're not necessarily in power. And we hope in 2024, the voters of India will also ensure that we are not on that list anymore. Next. Who has the mic? Go ahead. 10 seconds. Hello, sir. My name is Rana Mitra.
we read your book on that, why I'm Hindu, and then the brilliant Era of Darkness, where you kind of presented the philosophical thing. The latest one is more of a biographical one that you came out with. So the one book you talked about that's going to come, the next, are we going to go into the philosophical mode, which we are more of a big fan of, rather than the biographical one? Philosophical mode. Sorry, what is it that you're a big fan of rather than biography? The philosophical ones like... Well, I'm very proud of a book I wrote, which unfortunately was released during COVID, and so it sank without trace. It's called The Battle of Belonging, and the subtitle is On Nationalism, Patriotism, and What It Means to be an Indian. I'm very proud of that book. It is a philosophical book in that the first 100 pages study the entire concept of nationalism, describe what it is worldwide, and how it should apply in most contexts over the last 100, 150 years. Then I talk about the Indian nationalism, which evolved from an anti-colonial nationalism into something that is called civic nationalism. There is a nationalism that is anchored in a constitution and institutions, rather than ethno-religious nationalism, which is anchored in identity politics. Now, what we are seeing in India, I argue, is an attempt by the Hindutva forces to change the nature of India's nationalism from civic nationalism to ethno-religious nationalism. At the same time, they've been arrogating some of the language of patriotism, and I try and draw a clear distinction between patriotism and nationalism. Patriotism is love of country the way you love your mother. Right? It's not because she's the most beautiful woman in the neighborhood or the most brilliant scholar in the department or whatever. She's your mother, you belong to her, she belongs to you. That's love, that's patriotism, that's what you feel as a patriot. A nationalist, on the other hand, is attached to symbols of the state, the army. It's often an aggressive, assertive force that's directed against others. And I have a sentence in which I say, a patriot is prepared to die for his country, but a nationalist is prepared to kill for his state. That's the big difference, and that's why Tagore, for example, wrote so critically about nationalism. So please read that book if you're interested in philosophy, because there are very important ideas there that I feel very sorry haven't got the readership they deserve. The Battle of Belonging. Thank you. Who has the mic now? There's a lady there. Okay. Sir, obviously you're my political idol. As you can see, I've been representing you in youth parliaments. Thank you. Sir, my question is, in light of Russia's intending new energy policies tending towards China and India, and them saying that they are not friends against anyone else's friends, do you think enough diplomatic attempts can be made to foster such cooperation between India and China? So perhaps we can have a China-India-Russia bloc, at least by economic motives. Well, I'm not sure that's entirely realistic, because the problem is our problems with China are not initiated by us. These are problems resulting from China's assertiveness and hostility towards us. There already is a grouping called RIC, the Russia, India, China Trilateral, which the foreign ministers meet every year. And there used to be summits as well, though for some time now, the Chinese hostility has prevented that. And of course, Mr. Putin's inability to travel very easily has also become a problem. I would say, frankly, that if I had a choice, that is not a partnership that I would be very keen on, because it will actually compromise our image in 90% of the world. This is not a particularly welcome set of partners. Having said that, I appreciate the fact that every Indian government wishes to keep viable relations with everybody. We don't want to create any permanent enemies. And this old line, a 19th century line, that a nation has no permanent friends and no permanent enemies, it only has permanent interests, still remains broadly true. At least for us, we don't want to create, that's why that whole non-aligned strategic autonomy business is still in our minds. Having said that, I will say that you might want to look at my co-authored book, The New World Disorder and the Indian Imperative, which I wrote with Samir Saran, who heads the Observer Research Foundation. What we talk about is some of the serious crises affecting world order. Crisis of legitimacy, the crisis of sovereignty, the crisis of the collective. And we try and explain how India can play a more constructive role. Unfortunately, by the time that book was written, India had begun turning domestically in a direction that makes it very difficult for me to express any optimism about India being a great example to the world. But I do think that we're better off not locking ourselves into either RIC or even for that matter into a US or Western sort of alliance, but keeping up good relations across the board. Our partnership with France, which got a new boost yesterday, is a very interesting example
of a country which is in the Western camp and yet asserts its independence from time to time. And we can find some affinity with that kind of approach, where we have our own independent view on things, but we have a partner that looks at the world much the same way. So here are things we can develop, and at the same time try not to provoke a war with China. But my worry is the Chinese may not need provocation. They may decide to teach India a lesson once again, as they did in '62. Can I get in a question here? I know there are more questions, but since you brought up our friendship with France and the fact that Mr. Macron was here yesterday, what I want to ask you is, there is a section of, well, the media, people like me, I guess, who are looking at the possibility that Mr. Biden rejected our invitation to come to the Republic Day parade, but India used its very strong connections with France to replace him with the French president. And Mr. Biden rejected our invite because of this whole case in New York, for one thing. Yes. And also, I think the consciousness that this was bound to be used in a domestic election campaign here, and it might have consequences for his domestic election there. So he may well be willing to come if he gets re-elected, and if Mr. Modi gets re-elected, the invitation could be renewed next year. That's not a problem. Of course, we don't intend to see Mr. Modi re-elected, but that's another matter. But you are saying that it is a possibility, a factor. Yeah, and I think it's to India's credit that we had such a major country as France available as a last-minute substitute. huge sign It shows that there is enough interest in France in the relationship with India, and in India in the relationship with France, that we were able to do this even when the Biden cancellation came very late in the day. Actually, that's sign of foreign policy power. Yeah. Last question, one question. Whoever has the mic. Sir. Whoever has the mic, yeah. Hello, I'm Kirit Popat. Sir, what are your views on the prospects of India bloc in the coming elections? Of India, the India bloc. India bloc, yes. 2024. Look, I believe that it's almost inevitable that the BJP will lose seats from last time, because they did so well in 2019 in a number of states that there's no way they can go but down. You may remember last time they won every seat in Haryana, every seat in Rajasthan, every seat in Gujarat, all but one seat in Madhya Pradesh, all but one seat in Bihar, 18 seats in Bengal, all of which are impossible to replicate. Even if it's only a handful of seats, they're going to lose in all these states, and they're going to lose seats in Karnataka, for example. They're going to lose seats in Maharashtra, where the NVA alliance is much stronger now, and Shiv Sena is no longer with them. And until the last couple of days, when Mr. Nitish Kumar's intentions became somewhat unclear, I was going to say they would lose seats in Bihar also. So I'm just saying that across the board, there is a very strong likelihood the BJP will drop. The question for the India alliance is how much can we drop them to? Because if they drop to between 250 and 270, we know they can form a government anyway. They'll just get one of the regional parties to ensure that they don't vote against this government. If we drop them below that, 240, 230, it seems to me it's game over for the BJP government as we now know it, and that the India alliance will have enough seats. Even some chief ministers who have not been happy with the idea of seat sharing with the Congress party in this, and according to the media anyway, I'm not part of that discussion. স্ক্যানগুলো দেখবেন Even those, what happened? আমি একটাই রিকোয়েস্ট করব, কিছু মনে করবেন না, যদি কেউ মোবাইলে স্ক্যানিং করতে চায় I don't know, don't worry. Okay, so the তারা fact বাড়ি থেকে but নিয়ে এসে it's difficult to compete with that. দেখালে আমার মনে হয় ব্যাপারটা So my point is that in any case, I think it's going to be quite likely that we end up in a situation in which we will have parties that may not have participated in seat sharing also willing still to support an India alliance government in Delhi. We've seen this in 2004. In my own state of Kerala, the CPM worked very hard against the Congress party, won most of the seats in Kerala, but when they came to Delhi in 2004, they supported the UPA government. So I am very confident that under various kinds of formulae, we should be able, realistically, to come and form a government in Delhi. We shall leave him with that last word for now, and the next time round, at this very festival, you can tell us all about what happened. Thank you very much for being an amazing audience, and of course, thank you so much, Mr. Tharoor. Thank you. It's a real honor. Now,
It's time to felicitate Dr. Shashi Tharoor and Monideepa Banerjee. Monideepa Banerjee. Please send me a copy of the Hello. Dr. Tharoor? Dr. Tharour, est-ce que vous avez rencontré Monsieur le Président Macron hier soir? Est-ce que vous avez rencontré Monsieur le Président? Ah d'accord. Vous n'étiez pas là à Delhi hier soir, non? Ah d'accord. Popular works. Debojit Bandyopadhyay is an acclaimed musician, researcher, and archivist. He received his PhD from Jadavpur University for his research on the songs of Bengali theatre. He has been awarded various fellowships by the Government of India. He was awarded the Munir Chowdhury Samman from Bangladesh in 2018,
He researches, direct as well as performs in the concerts of Monchogan or Natya Songit. Binodini Rachana Samagro, Banglar Monchogan and Banshiwala are some of his popular works. Shopnomoy Chakraborty is a Bengali novelist and essayist. He started his literary career with short stories. His first short story was published in 1972 in Amrito magazine. Chakraborty's first book, Bhumishutro, was published in 1982. His book, Abanti Nagar, won the Bankim Puraskar in 2005. He received Ananda Puraskar in 2012 for Holde Golap. He won the Sahitya Academy Award in 2023 for his novel Joler Opor Pani. Anupam Roy, we all know him for his songs, but he is also a music director, lyricist and writer. He made his debut with Amake Amar Moto Thakte Dao and Meche Thakar Gan, which appeared on the soundtrack of the 2010 Bengali film Autograph. Since then, he has gone to compose, write lyrics and sings for many films. Winner of 4 Filmfare Awards, he is also a recipient for 64th National Film Award for Best Lyrics for the song Tumi Jake Bhalobasho. His writings have been featured in various online and print magazine and newspaper since 2009. His first book of Bengali poems, Shararat Kete Jay Tor Kotha Bhebe, was published in 2012. Shomoyer Baire, his debut Bengali novel, was published in 2014. Srikumar Chattopadhyay, alumnus of the Presidency College, is an essayist and translator. He is the editor of the little magazine Komol Gandhar. Besides this, he has also edited several books. He has translated Gabriel Garcia Marquez' Konotai Golpo Noy and film scripts of Ingmar Bergman's Winter Light. He has authored Nishaner Hatchani, a collection of essays. আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, অনুপম রয়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমৃদ্ধ দত্ত। সমৃদ্ধ দত্ত এবং অনুপম, আমাকে একটু বইটার নাম আজকে আমাদের এই কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালের মঞ্চ থেকে 3টি বইয়ের এখানে মোড়ক উন্মোচন হবে। অনুপম রায়ের একটি বই বিনয়ের ব্রহ্মদর্শন, সমৃদ্ধ দত্তের নিজাম রহস্য এবং সন্ধিক্ষণ, এই 3টি বই এখনই আমাদের এখানে উন্মোচিত হবে। আমি অনুরোধ করব সবাইকে একটু সামনে এসে এই বইটি হাতে ধরে যদি রিলিজ করেন সমৃদ্ধ দত্তের, প্রথমেই সমৃদ্ধ দত্তের 2টি বই, নিজাম রহস্য এবং সন্ধিক্ষণ। অনুপম রায়, দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বপ্নময় চক্রবর্তী, আমি সকলকে অনুরোধ করব একটু যদি মঞ্চের সামনে এসে বইটি হাতে ধরে দাঁড়ান। ওই মানে একটু সকলে সামনে, আমাদের বই একটি করেই আছে, সেই জন্য সকলে একটু সামনে এসে দাঁড়িয়ে, এবং এর সঙ্গে রয়েছে অনুপম রায়ের বিনয়ের ব্রহ্মদর্শন। কথা হবে যে বিষয়ের ওপর, ফিকশন আর নন ফিকশন, বন্ধু না কালিশন। কথোপকথনে রয়েছেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। আমি তাকে অনুরোধ করব আমাদের এই অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য।
নমস্কার, সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের শোনা যাচ্ছে? শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মাইকটা একটু অন করে দাও। হ্যাঁ, একটু কথা বলুন। শোনা যাচ্ছে? না, শোনা যাচ্ছে না। এক মিনিট, কর্ডলেসটা দিয়ে দাও। হ্যাঁ, এসেছে। শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে তো? নমস্কার, সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের এই আলোচনা সভায়। আজকে এই পর্বে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ফিকশন আর নন ফিকশন, বন্ধু না কলিশন। বিষয়টা শুনতে যতটা মুচমুচে লাগছে, কার্যত তা নয়। ব্যাপারটা বেশ জটিল। প্রথমেই বলি, সাহিত্যের অন্ধি সন্ধি যারা জানেন তারা বুঝবেন যে টাইপস অফ লিটারেচার বা বাংলায় যদি বলি সাহিত্যের প্রকরণ, এই শাস্ত্রটি বড়ই ভঙ্গুর। মানে লেখকরা যা লিখেছেন বা এতকাল যা হয়ে এসেছে তার ওপরে দাঁড়িয়েই এই শাস্ত্রের গড়ে ওঠা। ফলে আগামী দিনে লেখক নতুন কিছু লিখবেন না, নতুন কোনো পদ্ধতিতে লিখবেন না, এ কথা তো বলা যাবে না। সুতরাং নতুনের খোঁজে যখন লেখক বেরিয়ে পড়বেন, তখনই আমাদের এই টাইপস অফ লিটারেচারের যে বালির ভিত সেটা ধসে পড়তে বাধ্য। ধরুন আমি একটা কথা বলি, উপন্যাস বলতেই আমাদের মনে পড়ে যে উপন্যাস হবে গদ্যে লেখা। গদ্যের জন্মের সঙ্গে পৃথিবীর উপন্যাসের ইতিহাসের একটা নিবিড় যোগ আছে। কিন্তু যখন বিক্রম শেঠ গোল্ডেন গেট লেখেন, জয় গোস্বামী একটা লেখেন যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, সে তো পদ্যে লেখা। এ তো হয়, কিন্তু সাহিত্যের প্রকরণ বইতে আমরা কোনো দিন পদ্যে লেখা উপন্যাসের কথা শুনিনি। কিংবা ধরুন উপন্যাস হবে বড়, ছোট গল্প হবে ছোট, নামেই ছোট কথাটা আছে। তো অ্যালবের কামুর আউটসাইডারের যে এডিশনটা আমি পড়েছি সেটা 100 পাতার নিচে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নষ্টনীর গল্পটা যদি আপনি রচনাবলিতে পড়েন ওই রয়্যাল সাইজে, 33 পাতার কম নয়। তো 33 পাতার গল্পকেও আমরা ছোট গল্প বলবো না কি বলবো? এই জটিলতার মধ্যে আমরা আছি। সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছেন যে ফিকশন এবং নন ফিকশন ব্যাপারটাও বেশ গোলমেলে। আমরা বিশিষ্ট লেখকদের মুখে শুনবো এর নানান সম্ভাবনা এবং সংকটের কথা। আমরা জানবার চেষ্টা করব যে ফিকশন এবং নন ফিকশনের আদৌ কোনো বাইনারি আছে নাকি নেই, নাকি তারা দিব্যি হাত ধরাধরি করে চলতে পারে। আবার এ প্রসঙ্গও হয়তো উঠে যাবে, এখানে সমৃদ্ধদা আছেন সেই জন্যই বলছি বিশেষ করে, এ প্রশ্ন উঠে যাওয়া অস্বাভাবিক নয় যে ন্যারেটোলজির নতুন ধারণা অনুযায়ী নন ফিকশনাল নভেল হওয়াও কিন্তু অসম্ভব নয়। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। বিশিষ্ট লেখকেরা আছেন আমাদের সঙ্গে। প্রথমেই স্বপ্নময়দার কাছে যাব। স্বপ্নময়দা, আপনাকে মূলত আমরা ফিকশন লেখক হিসেবেই পেয়েছি, যদিও নন ফিকশনের বই আপনার নেই এমনটা নয়। আলাপ বিলাপ বলে একটা বই আমি পড়েছি আপনার, যেটা নন ফিকশনের বই, গদ্য প্রবন্ধের বই। বাংলায় এই সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় লেখকের মুখ থেকে জানতে চাইছি, লেখার সময় ফিকশন এবং নন ফিকশন এই ভেদ বিভেদ কীভাবে মাথায় কাজ করে, আদৌ করে, প্রক্রিয়াটা ঠিক কীরকম? লেখার সময় আমি ফিকশন নন ফিকশন এরকম কিছু ভেবে লিখি না। তবে লেখার একটা তো ন্যারেটিভ আছে। যদি আমাকে পদ্য লিখতে হয় তাহলে তার একটা ছন্দ আছে, তার একটা চলন আছে, তার একটা প্রক্রিয়া আলাদা একটা। যখন প্রোজ লিখি সেই প্রোজটা আমি কী লিখছি, যদি বলা হয় একটা উপন্যাস কিংবা ছোটো গল্প, তার স্টাইল আলাদা। অনুগল্প যদি বলতে হয় তার স্টাইল আলাদা। যারা গান করেন তারা জানেন যে এই গানের কথা আমি কি সুরে বলবো। যারা ঠিক তেমন করে যখন আমি একটা কিছু বক্তব্য পৌঁছে দিতে চাই তখন কিভাবে বলবো, সেটা যদি গদ্যেই লিখতে হয়, যদি ছোট গল্পই করতে হয়, তার বিষয় অনুযায়ী আমাকে স্টাইল বদলাতে হবে। আমি এটা ফার্স্ট পার্সনে লিখব নাকি থার্ড পার্সনে লিখব, নাকি এমনভাবে লিখব যেটাকে বলে, এরকম নানান রকমভাবে লেখা যায়। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে সহজ কোনো বাইনারি নেই। আমার লেখার অভ্যেসটাই হচ্ছে এরকম, আমি একটা বক্তব্য বলতে চাই, যেই বক্তব্যটা
প্রবন্ধতেও বলা যায়, কিন্তু প্রবন্ধতে না বলে আমি ওকে ফিকশনালাইজ করি। আমার যে ফিকশনগুলো হয়, যে ফিকশনগুলো শেষ পর্যন্ত একটা বক্তব্যে পৌঁছয়। যেটা হয়, একটা মানুষ ফিকশন বা নন ফিকশনে যাতেই হোক না কেন, যেটাই একটা সার্থক হয় তখনই যেটা এমন একটা জিনিস করে, যেটা একজন আলংকারিক ছিল, কাশ্মীরে জন্মেছিল, তার নাম হচ্ছে অভিনব গুপ্ত। অভিনব গুপ্ত বলছে আনন্দ মানে হচ্ছে চেতনার মালিন্য মোচন। চেতনার মালিন্য মোচন মানে আমাদের চেতনার মধ্যে একটা মলিন আবরণ পড়ে। যেমন চুনের মধ্যে জল রাখলে চুনের উপর একটা সর পড়ে, তখন একটা টোকা মারলে সেই সরটা সরে যায় এবং টলটলে স্বচ্ছ জলটা বেরিয়ে আসে। এই যে মালিন্য মোচন হয় একটা নতুন তত্ত্ব পেলে। আমি যদি অ্যাঙ্গেলসের পরিবার উৎপত্তির থিওরিটা পড়ি, কিংবা আমি যে ফ্রয়েডের ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিম যদি পড়ি, কিংবা আমি যখন আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ পড়ি, রিলেটিভিটি থিওরি, ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরি, তখন আমাদের মস্তিষ্কে একটা ছোট টোকা পড়ে, একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। ঠিক তেমন করে আমি যদি ওগুলোকে ফিকশনে রূপান্তরিত করা তো খুব সোজা নয়। তবে হলদে গোলাপে আমি অনেকগুলো তত্ত্ব, যেগুলো আমাদের মনের মধ্যে আমি কি জেন্ডার, আমার এই যে জেন্ডার সেটা যে মনেও হয়, শুধুমাত্র এতে নয়, ওই তার জিনে অথবা তার বাইরে যে লিঙ্গ রয়েছে তাতে, এতে করেই লিঙ্গ নির্ধারিত হয় না। মননটাও যে আরেকটা সত্তা, এইটা নিয়ে যে তত্ত্ব রয়েছে, সেই তত্ত্বগুলোকে ফিকশনালাইজ করার চেষ্টা করা হলো হলদে গোলাপে। ঠিক তেমন করে আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস, যেটা আমাদের এখানে প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র থেকে শুরু করে এখন যেটা বাণিজ্যিকরণ করা হয়ে গেছে, কমার্শিয়ালাইজেশন অফ দ্যাট মেডিকেল ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড মেডিকেল এডুকেশন, কমার্শিয়ালাইজেশন, এইটার যে ইতিহাস আমি গণমিত্রে লিখলাম, আসলে আমি ইতিহাসটাই লিখলাম কিন্তু ফিকশনালাইজ করলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে যে আমি শেষ পর্যন্ত আমি যেভাবে লিখি, একটা বক্তব্যে পৌঁছতে চাই, একটা জায়গায় যাই, সেটাকে যদি প্রবন্ধে না লিখে আমি কতগুলো চরিত্রের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করি। এটা হচ্ছে এইভাবেই আমি বলি। এখানে কোনো সেরকম বর্ডার লাইন আছে থাকা সত্ত্বেও ওটাকে ভাঙবার চেষ্টা করি না। মানে আমি ঠিক এই জায়গাটাতেই আসতে চাইছিলাম, যেটা আপনি বললেন যে লেখকের তো গড়ে ওঠারও একটা পর্ব থাকে, একটা প্রস্তুতি থাকে যে কোনো লেখা শুরু করবার আগে। তো ধরুন আমাদের আধুনিক ঔপন্যাসিকদের জীবন দৃষ্টি, আপনার যে জীবন দৃষ্টি, সেইটা যখন গড়ে উঠছে, সেই সময় ধরা যাক আপনি কথামৃত পড়েন, মার্কস পড়েন, কি নিৎসে পড়েন, কিংবা ধরুন আপনি আমাদের বাংলা ভাষায় যে সমৃদ্ধ একটা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা আছে, আপনি আবু সাইদ আইয়ুব পড়েন, আপনি শঙ্খ ঘোষ পড়েন, আপনি বুদ্ধদেব বসু পড়েন, এই পড়াগুলো আপনাকে কিভাবে গড়ছে? মানে নন ফিকশন আপনাকে কি ফিকশন রাইটার হিসেবেও গড়ে তুলছে না? এরকমভাবে কি দেখা যায় জিনিসটা? ব্যাপারটা দুরকমভাবে হয়। যদি আমি আমার জন্য পড়ি, মানে আমি নিজে জানবার জন্য পড়া একরকম, আর আমি যেগুলো জেনে সেটাকে ট্রান্সলেট করে আমার জানাটাকে, আমি আরও সোজা কথায় যদি বলি, আমি আমার ট্যাঙ্কি ভর্তি করলাম, মানে আমার নলেজের যে ট্যাঙ্কি আছে সেই নলেজের ট্যাঙ্কি ভর্তি করলাম। সেই জলের ট্যাঙ্কিতে আমি একটু লেবুর, একটু চিনি, একটু কিছু মিশিয়ে শরবত তৈরি করলাম। আমি সেই জলের ট্যাঙ্কি মানে সরবরাহটা পাই এই যে বিভিন্ন বই থেকে পড়ে, কেমন, এবং আমি সেটা ওদের কথা আমার মতন করে হয়তো বলি। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেকের একটা লেখার ধরন আছে। যেমন অনেকেই আছেন যে একা একা কোনো বনে গিয়ে, কোনো রিসর্টে গিয়ে বা কোনো নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে ওনাকে একটা উপন্যাস লিখে ফেলতে পারেন, কিন্তু আমার লেখার ধরন সেটা না, আমি সেটা পারবো না। আমাকে বেশ কিছু বই লাগে, আমাকে এইসব ইনফরমেশনগুলো গুগল দিতে পারবে না।
বরং এই সমৃদ্ধ দত্তটা দিতে পারবে, ওরা সমৃদ্ধ করতে পারবে। কারণ ওরা অনেক মাইক্রো লেভেলে দেখে, আঞ্চলিক ইতিহাসগুলো গুগলে পাবো না। বাঁশবেড়িয়ায় কি হয়েছিল, তিতুমিরের সঙ্গে কার কোথায় কি ঝামেলা হয়েছিল, সেগুলো গুগলে পাবো না, ইন্টারনেট দিতে পারবে না। আমাকে ওরাল হিস্ট্রিগুলো আমাকে সেই জায়গায় গিয়ে সংগ্রহ করতে হবে। এবারে তিতুমিরের কথা হয়তো আমার কোনো তিতুমিরকে নিয়ে হয়তো আমি উপন্যাস লিখছি না, আদৌ লিখছি না। আমি অন্য কোনো বিষয় লিখতে গিয়ে তিতুমির আমার দরকার হলো, হয়তো তিতুমির রেফারেন্স হিসেবে আমার 2 লাইন 3টে লাইন লাগবে, কিন্তু সেই জন্য আমাকে কিন্তু তিতুমিরকে জানতে হবে, হয় সেই জায়গায় যেতে হবে। এখানে মানে হলদে গোলাপে যেমন আমি বিভিন্ন জায়গায় স্পটে গেছি, রিস্ক নিয়েছি, আমাকে ঝামেলায় পড়তে হয়েছে, কিন্তু ওটা না গিয়ে আমি ঠিক কল্পনা করে ওগুলো লেখা যেত না। এই জন্য বললেন আপনি, যেটা শঙ্খ ঘোষ বলুন কিংবা বার্নার্ড শ বলুন কিংবা ওই মধ্যযুগের যে কীর্তনের পদগুলো সেগুলো বলুন, যতটা পারি। দেখুন, আমি আদৌ সাহিত্যের স্টুডেন্টই ছিলাম না, আমার বিজ্ঞান, আমার সাহিত্য আমার বিষয়ও ছিল না, এবং খুব একটা বেশি কিছু সাহিত্য পড়েছি সেটা আমি বলবো না। আমি বেশি পড়াশুনো করেছি যেটা, সেটা নন ফিকশনই, লিটারেচার কম পড়েছি আমি। মানে সাহিত্যের ছাত্র না হয়েও কিছু ক্ষতি হয়নি, এটুকু অন্তত আমরা আজকে বলতেই পারি এখানে। তো আমি আরেকটু জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে, আপনার 2টো উপন্যাসের কথা বলবো। একটা হলদে গোলাপ, যার কথা আপনি বললেন, আর তার সঙ্গে হলদে গোলাপ খুব কন্টেম্পোরারি একটা লেখা এবং খুব আধুনিক, খুব বলিষ্ঠ একটা বিষয় নিয়ে লেখা। আর তার সঙ্গে বাংলার একটা চিরায়ত বিষয় নিয়ে লেখা আপনার উপন্যাস জলের ওপর পানি, যেটা সম্প্রতি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে পুরস্কৃতও হয়েছে। তো এই যে জলের ওপর পানি এবং হলদে গোলাপ, এই 2টো উপন্যাস নির্মাণে তো প্রচুর নন ফিকশন এলিমেন্ট ছিল আপনার হাতে। সেই নন ফিকশন এলিমেন্টকে আপনি কিভাবে ট্রান্সক্রাইব করছেন ফিকশনে, এই সম্পর্কে যদি একটু আলোকপাত করেন, যদি কিছু বলেন, কিভাবে হলো এটা? কাজটা খুব কঠিন তো, মানে আপনি নন ফিকশন পড়ছেন, নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করছেন। এটা খুব মুশকিল। যে একজন নৃত্যশিল্পী, তাকে যদি বলা হয় আপনি নাচের মধ্যে বসন্তটাকে কী করে দেখাচ্ছেন, তাহলে তো তাকে নেচে দেখাতে হবে। তো ঠিক তেমন করে যদি আপনি আপনার পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই যে মানে এঁচোড়ের যেই ডালনাটা খাওয়ালে সেটা কি করে কি করলে, ওটা যেটা বলবে বলে দেবে, এটা দিয়েছি, ওটা ফোড়ন দিয়েছি, ওটা ভেজেছি বললে হবে না, রেসিপি সামনে করতে হবে। এবারে আমি ওটাকে কি করে করলাম, সত্যিই তো সব অনেক নন ফিকশন এলিমেন্টই, সেটাই তো বললাম। এই জন্য তো আমাকে অনেক বলে এটা তো নিজের মৌলিক লেখাই নয়, এটা টোকা লেখা। ঘটনাটা হচ্ছে এটা, আমি 4-5 জন গে যাদের বলে তাদের অটোবায়োগ্রাফি পড়েছি। আচ্ছা, ট্রান্সজেন্ডার কেন, সিসজেন্ডার এবং ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে যত রকমের গবেষণা হয়েছে, সমস্ত গবেষণাগুলো, সমস্ত বলবো না, বেশ কিছু গবেষণা আমি সেগুলো দেখেছি। তো ফলে কি হয়েছে, এই নন ফিকশন এলিমেন্টগুলো, আমি তো রিসার্চ পেপার লিখছি না, তবে আমার মনে হলো আমি যতটুকু জানি, যতটুকু জানতে পেরেছি সেটাকে রিপ্রোডিউস করা। সেই জন্য যে ভাষার সাহায্য নেওয়া, সেখানে জলের উপর পানিতে ওটা আরও বেশি করে আছে। সেখানে কখনো কখনো আমি লোককথার মধ্যে চলে গেছি, কখনো কখনো কথকতার মধ্যে চলে গেছি, যেমন করে গ্রামের লোকেরা কথকতা করে না, সেই ফর্মটা নিয়েছি। আবার কখনো কখনো মানে ভাষা বিন্যাসটা পাল্টে দিয়েছি। ঠিক নাটকে যেমন করে হয়, ফিল্মেও ঠিক তেমন করেই হয়। এক একটা দৃশ্যের জন্য যে কখনো কখনো একটা কল্প দৃশ্য বা স্বপ্ন দৃশ্য থাকে, হ্যাঁ, অনেকটা সেরকম হয়। তো সেভাবে হয়েছে সেটাকে, আর আমার মনে হয় এটাই ম্যাজিক তো, আর এটাই ক্রিয়েশন। এটা করার সময় আমিও একটু ডায়ালামে দেয় কী করে ব্যাপারটা বলবো। একটা মাধুরী নামের একটা কলোনির মেয়ে, সে অবিরাম সাইকেল চালাচ্ছে, যারা ওদের হিরো বলে ভাবছে। এই অবিরাম সাইকেল চালানো হিরোটা তাকে
ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল, সেখানে তার বাবার সঙ্গে দেখা হলো। কেমন, যেটা অনেকটা সুবর্ণরেখায় ওই ছোট ভাই, মানে ভাই তার বোনকে দেখলো একটা রেড লাইট এরিয়ায় কোনো ঘরে, তা দাদা লিখলো বোনকে। ঋত্বিক ঘটক কীভাবে ট্রিটমেন্ট করেছিল, ঠিক তেমন করেই বাবা যখন মেয়েকে দেখে এমন একটা অবস্থায় তার মেয়ে, তখন কিভাবে সেই ট্রিটমেন্টটা হবে। আমি তো অডিও ভিজুয়ালে করছি না, আমি শুধু লেখায় করছি, তখন আলাদা একটা ট্রিটমেন্ট। তখন আমারও এখানে ফিল্মেরও একটা ভূমিকা আছে, তখনও সেই দৃশ্যটা আমি দেখতে পাই এবং দেখে সেই দৃশ্যটাকেই সেন্টেন্সের মধ্যে যতটা পারি বলার চেষ্টা করি। যেমন কোনো ঝগড়াঝাটির সময় এমন একটা সংলাপ এলো, তখন আমি বললাম ঠিক সেই সময় প্রেশার কুকার ফোঁস করলো, আমি সেই শব্দটা দিয়ে দিই। আমি তো অডিও ভিজুয়াল করছি না, আমি তো প্রিন্ট, আমি বলছি, আমি যদি তখন সেই শব্দটা দিয়ে দিই, যদি কখনো বলি সে হাঁপড়ের মতো হাঁপাচ্ছে, কিংবা টিউবওয়েলের ঘটাং ঘটাং শব্দ এবং সেই সঙ্গে কিছু সংলাপ, সেটা যদি আমি শব্দটা দিয়ে দিতে পারি। জীবনানন্দ দাশ শুধু শব্দ দিতে পারতেন না, তিনি শব্দের সঙ্গে গন্ধটাও দিতেন, রংটাও দিতেন। এই যে ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল, রোদ্দুরের গন্ধটা জীবনানন্দ দাশ দেখছেন, আপনি যখন পড়ছেন ডানায় রোদ্দুরের গন্ধ চিলের, সুপুরির শাড়ি বেয়ে সন্ধে নামে রোজ। সন্ধেটা কি কাঠবিড়ালি নাকি এরম করে করে সুপুরি দিয়ে নেমে যাবে, তা তো নয়, কিন্তু কি করে সন্ধেটা নামে এবং সুপুরির শাড়ি বেয়ে সন্ধে নামে, তখন ওটাকেও মনে হয় সত্যি। নন ফিকশনাল এলিমেন্টগুলো এতটাই বাস্তব, যেখানে এটা নন ফিকশন হবে যে চুনের সাথে জল মেশালে যেই স্তর পড়বে সেটা হলো ক্যালসিয়াম কার্বনেট। চুনের মধ্যে থাকে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, বাতাসে থাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড, ওটা মিলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট হলো স্তর পড়ল। অভিনবগুপ্ত বললেন চুনের জলের ওপরে যে স্তর পড়ে সেটা একটা টোকা মারলে পরে সেটা স্বচ্ছ জল পরিস্ফুটন হয়, তিনি সেইভাবে বললেন। এবারে আমি যদি বলি যে আমার মালিন্য মোচন হলো ওই চুনের স্বরের মতো, যদি বলি যারা বুঝতে পারবে তাদেরও তখন মালিন্য মোচন হবে। কেমন, সুতরাং সব কিছু যেটা নন ফিকশনে যেভাবে বলে তো ফিকশনে সেভাবে বলে না, মানে রসসাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে সহৃদয় হৃদয় সংবাদী হয়ে উঠল। একদম তাই জিনিসটা আমরা জানলাম যে একজন ফিকশন রাইটার তার পাণ্ডুলিপি আয়োজন, জীবনানন্দের কথা ধার করেই বলছি, পাণ্ডুলিপির আয়োজন কিভাবে হয়। এবার আমরা দেবজিৎদার কাছে যাব। দেবজিৎদা, বাংলার মঞ্চ নাটক এবং তার গান এটাই আপনার আজীবনের চর্চা, আপনার লেখালেখিও মূলত এই বিষয়ে। আপনার লেখায়, আপনার কাজে পুরনো দিনের যে কথা আসে সেগুলোকে আমরা কিন্তু খুব সহজভাবে বলি পুরনো দিনের গল্প, অথচ গল্প আপনি লেখেন না। আমরা পুরনো দিনের কথাকে খুব সহজেই বলি পুরনো দিনের গল্প, কিন্তু আপনি গল্প লেখেন না। মানে আমি বলতে চাইছি আপনার কাজে সেকালের জনজীবনেরও তো একটা ছাপ ফুটে উঠছে। অবশ্যই। আমার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল রামকৃষ্ণের একটা কথা, সাকার আর নিরাকার কিভাবে বুঝবে। তো রামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে যখন জলটা জমাট বেঁধে বরফ হয়ে যাবে সেইটা হলো সাকার, আর সেই বরফটা যখন গলে জল আবার বেরিয়ে চলে যাবে সেই জলটা হচ্ছে নিরাকার। বোধহয় এত সহজভাবে কেউ বোঝান না। নাটকের কথা বা থিয়েটারের কথা এলেই এগুলো সবই কোনো না কোনো সময় ঘটমান বর্তমান ছিল। আজকে হয়তো আমরা অতীতকে দেখছি। অনেক সময় অনেকে রং মিশিয়ে কিছু কথা বলেন,
সেই রং মেশানো কথাটাকে আমরা যেরকম যেরকম ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিতে হয়, আমরা ছেঁকে নিই। কীভাবে ছাঁকি? একই ঘটনাকে দুজন তিনজন যখন ব্যাখ্যা করছেন, সেই ব্যাখ্যার মধ্যে দেখা যায় একজন যে কথাটা বলছেন আরেকজন বলছেন সেইটাকে আরেকটু বাড়িয়ে আমার মনে হয়। এই যে মনে হয় বললেন, এইখানেই কিরকম একটা জল ঢুকে গেল। যেরকম আমি একটা ঘটনা বলি, মানে যিনি লিখেছিলেন তিনি যদি এখানে থাকেন আমার দোষ নেবেন না। শর্মিষ্ঠা নাটক যখন হয়েছিল 1859 সালে, মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা, তাতে শর্মিষ্ঠার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন 13 বছরের কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, যে কৃষ্ণধন পরবর্তীকালে বিখ্যাত সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব। এবং তখনকার দিনে এই অল্প বয়সী ছেলেদেরকে নারীর ভূমিকায় নামানো হতো, তার কারণ হচ্ছে তখনও তাদের স্বরভঙ্গ হতো না। তো এই 13 বছরের কৃষ্ণধন অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন শর্মিষ্ঠার ভূমিকায়। আর তার সঙ্গী ছিলেন O.C. দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত। উমেশচন্দ্র দত্তকে একটা কাজ দেওয়া হয়েছিল, তিনি আরও ছোট, তিনি তখন 6 থেকে 7 বছর বয়স। তাকে দেওয়া হয়েছিল একটা বাঁশি। সেই বাঁশি দিয়ে সেই নাটকের সূত্রপাতে, মানে সূচনায় শুরু করার সময় যখন পর্দা সরবে, তখন তাকে এক কোণে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওই বাঁশিটা বাজবে, সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরবে। তো উনি ওই বাঁশি বাজিয়ে পর্দা সরিয়েছিলেন। এটা ওই একটা লেখার মধ্যে আছে। এক গবেষক বললেন যে এই নাটকের সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি বাঁশি বাজিয়ে, এখন কি বাঁশি তার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না, সেই জন্যে তিনি বাঁশি বাজিয়ে এই সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু আদৌ তার সঙ্গীত পরিচালক উমেশচন্দ্র ছিলেন না, ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং তার সঙ্গী ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। এবং তার কল্পনাই এলো না যখন লিখছেন যে একটা 6-7 বছরের ছেলে, সে সবাই তো আর মজ্জাট হয় না, একটা 6-7 বছরের ছেলে বাঁশি বাজিয়ে, শুরুতে বাঁশি বাজিয়ে সঙ্গীত পরিচালনা করে কি করে। এইটা হচ্ছে আমাদের মনের অন্তরায়। যেরকম আমি এখানে অনেক বিষয় যেটা স্বপ্নময় বলতে পারে, আমি তো অত ভালো বক্তা নই, আমি আমার কাজের মধ্যে দিয়ে এইসব চরিত্রগুলো আমার কাছে উঠে এসছেন। যেরকম উঠে এসছেন সদ্য 200 বছরে পড়া মধুসূদন, উঠে এসছেন গিরিশচন্দ্র, উঠে এসছেন অমৃতলাল। আমরা পরবর্তী জীবনে গিয়ে তাদেরকে কাটাছেঁড়া করি। গিরিশের কি উচিত হয়েছিল যে বিনোদিনীর এই টাকা নিয়ে থিয়েটার করার? কিংবা বিনোদিনীকে এই যে অবহেলা করেছিলেন, তার মধ্যে অমৃতলাল, ধর্মদাস এরাও যেমন ছিলেন, গিরিশেরও একটা পরোক্ষ কোথাও তার অনুমতি ছিল, যার জন্য সেই থিয়েটারের নাম বিনোদিনী থিয়েটার হলো না, বি থিয়েটার হলো না, হলো স্টার থিয়েটার। কিন্তু সেই আবার উল্টো দিকে বিনোদিনী তার দেহের বিনিময়ে যে 50,000 টাকা পেয়েছিলেন, তার একটা টাকা নিজে না রেখে, আজকের 50,000 নয়, ভেবে দেখবেন 1883 সালে 50,000 টাকা, তার যদি অর্ধেক সে রেখে দিত তার জীবন চলে যেত। একটা নয়া পয়সা না রেখে সেই 50,000 তুলে দিয়েছিলেন তার গুরুর হাতে থিয়েটারটা করার জন্যে, যে থিয়েটারকে আমরা অবলীলাক্রমে একটা রাস্তা তৈরি হবার সময় ভেঙে দিয়েছি। এই হচ্ছে আমাদের হেরিটেজ জ্ঞান। জার্মানিতে, ইংল্যান্ডে গেলে দেখবেন সেখানে হেরিটেজ প্রিজার্ভ করা হয়। সেখানে একটা দেয়ালে চুন খসে গেলে কর্পোরেশনকে খবর দিতে হয় এবং কর্পোরেশন তৎক্ষণাৎ এসে সেটা সারায়। কিন্তু আমাদের দেশে এই দেহের বিনিময়ে যে থিয়েটার তৈরি হয়েছিল, সেই থিয়েটারকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এই যে আমি বললাম, দেখুন এখানেই একটা কথা উঠে আসে, তাহলে বিনোদিনী আবার কেন গিরিশ ঘোষের কাছে গেলেন এবং 83 সাল থেকে 86 সাল পর্যন্ত উনি কেন অভিনয় করলেন? তার কারণ বিনোদিনীও বুঝেছিলেন এই অভিনয়টাই হচ্ছে তার উত্তরণের পথ। অন্যান্য বারাঙ্গনাদের থেকে তার তফাৎটা এইখানে, যেখানে সে
অন্যদেরকে আনন্দ দিতে পারবে, যেখানে সে রামকৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে পারবে। আর গিরিশ ঘোষ যদি সেই সময় ওই থিয়েটারটা না তৈরি করতেন, এই মানুষগুলোকে একসঙ্গে জমায়েত না করতেন, তাহলে বাংলা থিয়েটার আবার শুরু হতো কবে, সেটা একটা প্রশ্ন থেকে যায়। না, এই বিনোদিনীর কথা যখন উঠলই তখন বলি, বিনোদিনীর রচনা সমগ্র আপনি সম্পাদনা করেছেন। বিনোদিনীর জীবন কিন্তু উপন্যাসের থেকে কোনো অংশে কম নয়। অবশ্যই, এবং এটা তো ফিকশন নন ফিকশন নয়। আমি এখানে একটা কথা বলবো, কেউ মনে করবেন না। 1992 সালে যখন এই যৌনকর্মীদের নামকরণ হচ্ছে যৌনকর্মী বা সেক্স ওয়ার্কার, যাদের আগে আমরা বলতাম বেশ্যা, বেশ্যা বললে আমরা ছিছি করি, কিন্তু আপনারা আমার কথা শুনে অভিধান দেখবেন, জ্ঞানেন্দ্র মোহনের অভিধান দেখবেন, সংস্কৃত অভিধান দেখবেন, বেশ্যা শব্দের মধ্যে কোনো খারাপ কিছু নেই। যারা বেশ ধারণ করে আনন্দ দান করেন তারাই হচ্ছেন বেশ্যা, এর মধ্যে একটা কোনো খারাপ কথা নেই। কিন্তু আমরা পরবর্তী প্রজন্ম বা নিকট অতীত প্রজন্মে এসে 1992 সালে তাদের স্বীকৃতি দিলাম যৌনকর্মী বা সেক্স ওয়ার্কার নামে। এই সময় ক্যালিফোর্নিয়ার একজন ওই বারাঙ্গনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আচ্ছা, আপনার কাছে যে এই এত মানুষ আসেন, আপনার কোনো দিন ভালোবাসা ফুটে ওঠে না? তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, না, আমার কাছে যারা আসেন তাদেরকে আমি ওই ড্রয়িং রুমেই বসতে দিই, আমি তাদেরকে ড্রয়িং রুমেই বসতে দিই, তাদের কখনো আমার হৃদয়ের বেডরুমেতে আমি বসাই না। অতএব ড্রয়িং রুম থেকেই আনন্দ দিয়ে তাদেরকে আমি বিদায় করি। আপনারা যদি তার 100 বছর আগের একটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েন, পতিতা, পতিতাতেও রবীন্দ্রনাথ শেষে সেই কথাই বলছেন, এবং সেই নিয়ে রবীন্দ্রনাথের তখনকার দিনে পতিতা নামে কবিতা লিখেছেন বলে অনেক ঝড় উঠেছিল, কিন্তু সেখানেও তিনি বলছেন যে আমরা যে ফুল যখন গাছে ফোটে, সেই ফুল যখন মাটিতে পড়ে, তখন কিন্তু ফুল জানে না সে পূজার পাত্রে যাবে, নাকি তাকে ছিঁড়ে ফেলা হবে, নাকি সে খোঁপায় যাবে। দেবজিৎ দা, আমি অন্য একটা প্রশ্ন করতে চাই। সেটা হলো যে নাটকের, পুরনো নাটকের ইতিহাস, তার পরিমণ্ডল নিয়ে আপনার কাজ, সেই জন্যই বলছি। আমরা সাধারণভাবে নাটককে ফিকশন বলি না, কিন্তু নাটক তো একটা গল্পই বলে। হ্যাঁ, এই অর্থে যদি আমরা ধরুন নাটকের ইতিহাস, তার যে নন ফিকশন এলিমেন্ট, সেই সমস্ত কিছু নিয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের 100 বছর উপলক্ষে 1972 সালে উৎপল দত্ত লিখলেন টিনের তলোয়ার। তো সেখানেও তো সেই নন ফিকশনটা চমৎকার একটা ফিকশনালাইজ করা গেল। একদম। এই যে ফিকশন হয়ে এলো কেন, আমরা যদি সেই সময় পড়ি, সেও তো নন ফিকশন। কিন্তু আমরা যখন নবীন সিংহকে যখন কালীপ্রসন্ন হিসেবে ভাবি, বাদবাকি কিন্তু সব রয়েছে, তখন কিন্তু ফিকশন নন ফিকশনে কোনো ফ্রিকশন নেই, তখন কিন্তু তারা হাত ধরাধরি করে চলছে। আমরা যদি আরও আগে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস পড়ি, আমরা যদি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দুর্গ রহস্য বা এই ধরনের কোনো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কখনো ব্যোমকেশকে দেখি, তখন কিন্তু সেই ইতিহাসটা অদ্ভুতভাবে আমাদের চরিত্র হয়ে ওঠে। এমনকি আমরা যখন সমরেশ বসু দেখি নাই ফিরে পড়ি, সেটা কি ফিকশন না নন ফিকশন? এবং তাছাড়াও মানে একই সঙ্গে আমি বলতে চাইবো যে রামকিঙ্কর বেজকে নিয়ে মনীন্দ্র গুপ্তের একখানা অসামান্য বই আছে, রং কাঁকর রামকিঙ্কর, সেটাও ফিকশন না নন ফিকশন? না, ক্যাটাগরাইজ করাই খুব মুশকিল হয়ে পড়ে। এবং সমরেশ বসু যখন কালকুট নামে অমৃত কুম্ভের সন্ধানে লিখছেন, কোথায় পাবো তারা লিখছেন, তার পাশাপাশি একেবারে ফিকশনাল স্টোরি নিয়ে সাম্য লিখছেন। সেখানে তিনি উৎসর্গপত্রে বলছেন বা ভূমিকায় বলছেন, ইহা কোনো পৌরাণিক কাহিনী নয়, ইহা একটি পথ পরিক্রমা। বা নিমাইকে নিয়ে যখন বলেন, কে বলেছিল এ সংসার অনিত্যমা, তখন কিন্তু আমাদের মধ্যেও আমরা যারা বাড়ি ছেড়ে বেরোই, আমাদের মতো কিছু কুলাঙ্গার, তারা কিন্তু আমরা মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে ওই একই কথা বলি, কে বলেছে এ সংসার অনিত্যমা। ঠিকই। আমরা এবার সমৃদ্ধদার কাছে আসবো। সমৃদ্ধ দত্ত,
শুরুতে আমি যে কথাটা বলছিলাম সেটা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি আপনার লেখাতেই খাটছে। আপনি মূলত নন ফিকশন লেখেন, কিন্তু তাতে ফিকশনের এলিমেন্ট প্রচুর। আপনার এই নন ফিকশন এবং ফিকশন এই দুটোকে আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করেন? নমস্কার। নন ফিকশন এবং ফিকশনের মধ্যে বিশেষ কোনো সংঘাত আছে বলে আমার মনে হয়নি কখনো। তার কারণ এরা কোনো না কোনো বিন্দুতে গিয়ে ফিকশন এবং নন ফিকশন পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যেমন ফিকশানের তুলনামূলকভাবে একটু বেশি স্বাধীন, আর নন ফিকশান তুলনামূলকভাবে ফিকশানের তুলনায় একটু পরাধীন। কেন? তার কারণ নন ফিকশানকে বাস্তব বিবরণ, তথ্য, যুক্তি, বিশ্লেষণ এর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে হয়। ফিকশানের সবথেকে বড় যে পাশুপত অস্ত্র, সেই এই যে একটা কল্পনা, এই কল্পনাকে তাকে সরিয়ে রাখতে হয়। অর্থাৎ নন ফিকশান সংক্রান্ত যে কোনো লেখা যিনি লিখবেন তাকে বাস্তব ঘটনার বিবরণ দিতে হবে। নন ফিকশানের ডালপালা অনেক বেশি। আত্মজীবনী, ভ্রমণ সাহিত্য, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ঐতিহাসিক কাহিনীর বিবরণ, এই প্রতিটি নন ফিকশানের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। নন ফিকশান শব্দটা অবশ্য আমার মনে হয় যে আজ থেকে 40-50 বছর আগে খুব বেশি ব্যবহৃত হতো না। তখন দেখা যেত সরাসরি বলা হচ্ছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, আত্মজীবনী, ভ্রমণ সাহিত্য ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যদিকে ফিকশানের ক্ষেত্রে সে অনেক বেশি স্বাধীন, প্রথমত এই কারণেই যে তার একটা কল্পনার অস্ত্র আছে। তাকে বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো বিবরণের সঙ্গে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখার দায় নেই। কিন্তু এভাবে চলতে চলতে যদি দেখা যায় কোনো একটি ফিকশান, যা এখন অনেক আছে, অনেক হয়েছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, সে যদি কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো রাজনৈতিক নির্দিষ্ট পিরিয়ডকে পটভূমি করে সেই উপন্যাসটি এগোয়, তখন কিন্তু তাকে ওই ওই যে পরিপ্রেক্ষিত, ওই যে প্রেক্ষাপট, ওই যে পটভূমি, সেখানে যা যা ঘটেছিল তার বিকৃতি ঘটালে চলবে না। অর্থাৎ তিনি লিখছেন দেশভাগ নিয়ে, তিনি লিখছেন নকশাল আন্দোলন নিয়ে, তিনি হয়তো লিখছেন একটা কোনো আন্দোলন নিয়ে, বিশেষ কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে। সেক্ষেত্রে তার কল্পিত চরিত্রদের মধ্যে দিয়ে তিনি অনেক রকমের সংলাপ ব্যবহার করছেন, কিন্তু মূল সেই সময়ের যে বিবরণটা, অর্থাৎ ঘটে চলেছে চরিত্রদের চারপাশে, সেটিকে তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সেখান থেকে বিকৃতি ঘটালে আমার মনে হয় যে পাঠকরা বলবেন, কই এরকম তো ঘটেনি ওই সময়। সেক্ষেত্রে ফিকশানকে আবার কিছুটা নন ফিকশানের ওপরে, অর্থাৎ এই যে বাস্তব বিবরণ, তথ্য, এইগুলোর উপরে নির্ভরশীল হয়ে যেতে হয়। এবং ফিকশান লেখকরা যখন এই ঐতিহাসিক ঘটনা বা রাজনৈতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে বা পটভূমিতে লিখবেন, সেই সময় তাকে কিন্তু ফিকশানেরই নন ফিকশানের সাহায্য নিতে হয়, কারণ তাকে তো রেফারেন্সগুলো পেতে হবে। এই রেফারেন্সগুলো যেখান থেকে আহরণ করা হয় তার সবকটাই নন ফিকশান। তার ফলে আবার এটা বলা যেতে পারে, তাহলে কি নন ফিকশান কীভাবে ফিকশানের উপরে নির্ভরশীল হতে পারে? নন ফিকশান ফিকশানের উপরে এই কারণেই নির্ভরশীল যে নন ফিকশানের আদল, ধাঁচ, ফরম্যাট ক্রমাগত বদলাচ্ছে। দেখা যায়, ধরা যাক দারাশিকোর কাহিনী কেউ লিখছেন, সেটি তো সম্পূর্ণ নন ফিকশান, কিন্তু তাকে এমনভাবে তিনি লিখছেন, দারাশিকো ঔরঙ্গজেবকে বললেন, তারপরে জাহানারা বেরিয়ে এলেন, তারপর রোশনারাকে এটা বললেন, শাহজাহান চিৎকার করে উঠলেন। অর্থাৎ এমনভাবে তিনি লিখছেন ফরম্যাটটা, সেটা কিন্তু উপন্যাস অথবা ফিকশানের ধাঁচকেই অনুসরণ করল। এখন নন ফিকশান এবং ফিকশানের মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান আলোচ্য বা চর্চা রয়েছে, সেটি হচ্ছে কোনটির রসগ্রাহিতা বেশি, প্রসাদ গুণ বেশি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী উপন্যাসে অতীন্দ্র তার বিবাহের দিনে একটি মোটা বই পড়ছিল। তা বাড়ির পরিচারিকা মাসি তাকে বারবার করে ডেকে পাঠাচ্ছিলেন, তারপরে এসে বললেন তিনি,
কি যে পাও ওই কালি হিজবিজিবি এই সমস্ত অক্ষরগুলোর মধ্যে কি রস পাও বাপু বুঝি না। তো তারাশঙ্কর বলেছেন যে বইটি ছিল কার্ল মার্কসের, কী বই তা বলেননি, কিন্তু যিনি বিবাহের দিন কার্ল মার্কস পড়ছেন তার মানে বুঝতে হবে তিনি ওখান থেকে কিছু না কিছু সাহিত্যের রস পাচ্ছেন। একই সঙ্গে ফিকশানের স্বাধীনতাটা তুলনামূলকভাবে অনেকটা বেশি, এই কারণেই সে গদ্য ভাষা নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারে। যেমন যে কোনো ফিকশান বা উপন্যাস বা গল্প সেগুলি কিভাবে শুরু হবে সেটি লেখকের ওপরে এই কারণেই সম্পূর্ণ রকমভাবে রয়েছে, তিনি তার নিজের যে ফরম্যাট সেটিকে ক্রমাগত ভাঙতে পারেন। অর্থাৎ নন ফিকশানের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা রয়েছে, আমি কী নিয়ে লিখছি সেটা কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে অথবা প্রথম থেকে বুঝিয়ে দিতে হবে, কিন্তু পক্ষান্তরে ফিকশানের প্রথমেই সেই দায় নেই যে আমি কী নিয়ে লিখছি। এই ক্ষেত্রে ফিকশানের স্বাধীনতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি, এই কারণেই যে তার গদ্য ভাষা নিয়ে তিনি অনেক পরিবর্তন করতে পারেন। তাই আমার মনে হয় যে নন ফিকশন এবং ফিকশনের মধ্যে সংঘাত সেরকম নেই, হয়তো ফরম্যাট আলাদা। তবে ইদানিংকালে যেটা একটু আগে আপনি বলছিলেন যে ফিকশান অথবা নন ফিকশনের ভেদরেখা অনেকটা যেন কমে যাচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে তারা পরস্পরের হাত ধরেই এগিয়ে চলেছে। এবং সবথেকে লেখকদের মনীষিয়ানা এটাই যে তারা পাঠকের কাছে এই বার্তা পৌঁছতে পারছেন যে এই যে দুজন পাশাপাশি হাঁটছে, দুজনেই কিন্তু রসগ্রাহিতার অন্যতম উপকরণ। একদমই তাই। টুম অফ বরিস দাভিদোভিচ বলে একটা গল্পের সংকলন আমি পড়েছি ইংরেজি অনুবাদে। সেইটাকে বলা হয় যে এটা নন ফিকশনাল গল্পের বই। তো এইরকম ক্রমাগত আমাদের লেখার ভঙ্গি এবং ভাবনার ভঙ্গি এটা বদলাবে, এটাই কাঙ্ক্ষিত। আমি সমৃদ্ধ দত্তের একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করব, উই দ্য পিপল বলে যে বইটি আছে, একটা অসামান্য বই। সে বই মূলত একজন সাংবাদিকের চোখে ছত্তিশগড়ের আদিবাসী মানুষ, সেই মানুষের জীবনযাত্রা, অর্থনীতি, এ সমস্ত বিষয় নিয়ে এগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলেছিলেন, রাজনীতির মার। রাজনীতির মার এই কথাটা প্রকৃতভাবে দেখতে পাওয়া যায় একেবারে সমাজের প্রান্তিক যে মানুষ তাদের মধ্যে। তারা নানা রকমভাবে প্রভাবিত হন। আমি প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেন এরকম মানুষের কথা বলছি না, কিন্তু তাদের জীবনযাত্রা, অর্থনীতি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। ওর উই দ্য পিপল বইতে একজনের উল্লেখ আছে, সুরেখা চিত্রাণী। তো এই সুরেখা চিত্রাণী সম্ভবত গোন্দ উপজাতির একজন মানুষ, যাদের পেন্টিং একটা অসামান্য। তো সেই সুরেখা চিত্রাণীর একটা ছোট্ট অংশ দিয়ে উনি বইটার শুরুতে বলেছেন যে সেই ভদ্রমহিলা ছবি আঁকছেন, রাস্তার পাশে বসে ছবি আঁকছেন। গোটা এলাকাটা কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনী এমনভাবে ঘিরে রেখেছে এবং এমন রাজনৈতিক পরিবেশ যে সেখানে চলাচল করা অসম্ভব, মানে ছাড়পত্র ছাড়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যায় না। প্রায় সকলেই সকলকে আর চোখে দেখে, আবার জীবনানন্দের ভাষায় বলি, সকলেই সকলকে আর চোখে দেখে। সেইখানে দাঁড়িয়ে সেখানে বসে সুরেখা চিত্রাণী একটা ছবি আঁকছেন, তাদের যে এথনিক যে ছবি আঁকার পদ্ধতি সেইতে। কিন্তু সেই ছবিগুলো অদ্ভুত, যেটা সমৃদ্ধতা লিখেছেন, ছবিগুলো প্রত্যেকটাই খানিকটা করে কম আঁকা। মানে একটা মানুষ যদি হয়, সেই মানুষের ছবিটা আসছে তার বুক পর্যন্ত, ওপরটা নেই। একটা গাছ যদি হয়, গাছের কাণ্ডটা আসছে, গাছের ওপরের ঝাঁকড়া মাথাটা নেই। তো এই যে জায়গাটা, তখন আবার উনি যে সময় ব্যাপারটা দেখেছেন তখন সন্ধে হয় এরকম একটা সময়। কিন্তু আমি এটা পড়তে পড়তে আমার কোথায় একটা কমল কুমার মজুমদারের কথা মনে পড়ছিল। ওই আলো ক্রমে আসিতেছে যে বিখ্যাত একটি বাক্য, আমরা প্রায় সর্বত্র ব্যবহার করে করে পচিয়ে ফেলেছি বাক্যটার গুরুত্বটাকে, কিন্তু আমি আবার বলতে বাধ্য হলাম যে এই জায়গাটা প্রায় সেরকম। আমি ওনার কাছে জানতে চাইবো যে উই দ্য পিপল এই লেখাটা মানে বারবার তো ফিকশন এবং নন ফিকশনের বেড়াটাকে ভেঙেছে। এই ব্যাপারে আপনি একটু কিছু বলুন আমাদেরকে, মানে কিভাবে আপনি পরিকল্পনা করলেন এই বইটার? এটা কি কেবলমাত্রই আপনার সাংবাদিক যাত্রা? এর মধ্যে কি কোথাও আপনার কি কখনো মনে হয়নি যে এর মধ্যে অনেক ফিকশনাল এলিমেন্টও ঢুকছে? নিশ্চয়ই মনে হয়েছে আপনার। হ্যাঁ, সেটা মনে হয়েছে, তবে প্রাথমিকভাবে আমার সাংবাদিক পরিচয়টা এক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক হয়েছে। অর্থাৎ আমি
এই যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ইভেন্ট কভার করতে যাওয়ার পাশাপাশি এই যে গ্রামগঞ্জ বিভিন্ন প্রান্তে ঢুকতে পারছি, বা এই যে সুরেখা চিত্রাণীর কথা বললেন, সেটা রায়পুর থেকে বাসে করে যেতে হয় বস্তার পেরিয়ে দান্তেওয়াড়া। সেইখানে হঠাৎ করে মাঝে মধ্যেই চেকিং হয়, হঠাৎ করেই একটি স্টপেজ এলো, সেখানে সম্পূর্ণ রকমভাবে ব্লক হয়ে গেল। তা এই সুরেখা চিত্রাণীর কোন সময়টাই ছবিটা আঁকলেন সেটা ভারী চমকপ্রদ ঘটনা। কারণ কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনী এবং ছত্তিশগড় পুলিশ যখন গোটা বাসটাকে ঘিরে ধরলো এবং থামিয়ে দিল, জনে জনে চেক করা হলো এবং বলা হলো যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখন আর বাস যাবে না। কতক্ষণ পরে যাবে তারাও সেটা বলছেন না। আমাদের প্রত্যেককে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তারা খানাতল্লাশি করছেন। এই গোটা সময়টায় সাধারণভাবে অন্যরা অনেক বেশি চিন্তা করছেন, উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছেন যে কখন বাস চলবে, পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করছেন, হয়তোবা বিরক্তও হচ্ছেন। কিন্তু এর ফাঁকে একটি গাছের নিচে এই সুরেখা চিত্রাণী এক মনে এই ছবিটা এঁকে যাচ্ছিলেন, অর্থাৎ তার ওপরে যেন কোনো প্রভাবই ফেলছে না। তিনি যদিও এইসবের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে খুবই তার হ্যাবিট আছে, অভ্যাস আছে যে এই ঘটনাগুলো ঘটতেই থাকে। এইটা সুরেখা চিত্রাণীর মানসিকতাকে যেন কিছুটা প্রকট করে যে আমার হাতে কিছু নেই, আমার জীবনটা সম্পূর্ণই চালিত করছে অনেক দূরে থাকা, অনেক ওপরে থাকা কিছু মানুষজন। কখনো তার নাম হয় সরকার, কখনো তার নাম হয় সামরিক বাহিনী, কখনো তার নাম হয় বন পার্টি। বন পার্টি মানে মাওবাদী। ফলে এদের হাতে কোনো কিছু থাকে না। এই মানুষগুলো সম্পর্কে আমি যখন এই কভার করতে যাই বিভিন্ন সময়, তখন প্রাথমিক সাংবাদিকতার বাইরে তাদের জীবনের নানাবিধ কাহিনীও তো শুনতে পাই তাদের সঙ্গে কথা বলে। সেখান থেকে শুরু হয় আমার মনে হলো যে কাহিনীগুলো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা করা যায় না, সেগুলো নিয়ে একটি বই লিখলে সেই কাহিনীগুলো অন্ততপক্ষে লিপিবদ্ধ করে রাখা যেতে পারে। যেমন ধরা যায় মেহবুবনগরে, তেলেঙ্গানার মেহবুবনগরে একবার আন্দিলগা বলে একটি গ্রামের ব্লকে, সেখানে দেখা যায় যে মে মাসে একটি গ্রামের মানুষ সম্পূর্ণ রকমভাবে ঘিরে ধরেছে স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসকে। তার কারণটা হচ্ছে তাদের একটি দাবিটা হলো যে গরমের ছুটি দেওয়া চলবে না, গরমের ছুটি প্রত্যাহার করে নিতে হবে। যেমন স্কুল চলছে তেমন চলুন। মেহবুবনগর বা তেলেঙ্গানায় গরমের ছুটি অর্থাৎ মে জুন মাসে অন্ততপক্ষে 45 ডিগ্রি 48 ডিগ্রি এরকম জায়গায় পৌঁছে যায়। তা সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা দল বেঁধে, বিশেষ করে মায়েরা, তারা এভাবে বিডিও অফিস ঘেরাও করে এই যে দাবিটা করছেন, তার কারণ কেন্দ্রীয় পরিদর্শক বাহিনী যখন ওখানে গিয়েছিলেন তাদেরও চোখের জল বাধা মানেনি। তার কারণ হচ্ছে এই এক মাস যদি স্কুল বন্ধ হয় তাহলে তাদের ছেলে মেয়েদের একবেলা খাওয়া হবে না। ওই মিড ডে মিলই তাদের কাছে অন্যতম প্রধান খাওয়ার রসদ। সেই কারণেই তাদের আন্দোলনের মূল বিষয়, আমরা নানা রকমের আন্দোলন দেখি শহরে, কিন্তু তাদের আন্দোলনের বিষয় হচ্ছে স্কুল খোলা রাখো গরমে, স্কুল খোলা রাখো সারা বছর ধরে, অন্তত একবেলা মিড ডে মিল যেন আমাদের ছেলেরা পায় বা মেয়েরা পায়। এক্ষেত্রেই মনে হলো এই কাহিনীগুলোকে আরেকটু সামনে নিয়ে আসা জরুরি। এই কারণেই উই দ্য পিপল বইটি লেখা। একদমই, মানে আমরা নন ফিকশন এলিমেন্ট নিয়ে উপন্যাস লেখার এই ধরনের কথা বলছি, খুব নতুন এমনটাও বোধহয় সবটা সত্যি নয়। নারায়ণ সান্যালের বেশ কিছু লেখা আছে যেখানে প্রচুর নন ফিকশন এলিমেন্ট নিয়ে একটা চমৎকার ফিকশন তৈরি করা গেছে। আমরা এবার অনুপম রায়ের কাছে যাব। অনুপম রায় আপনারা সবাই জানেন, সং রাইটার, গায়ক, সুরকার। সং রাইটার কথাটা ইংরেজিতে বলতে বাধ্য হলাম, গীতিকার কথাটা বোধহয় বব ডিলানের পর আর বলা যায় না, সং রাইটার কথাটাই সবচেয়ে লাগসই। তো অনুপমের লেখা আমি অনেক দিন আগেই একটি পত্রিকায়, লিটল ম্যাগাজিনে, কৌরবে পড়ি, এবং উনি শুধু গায়ক সুরকার নন, ওর কবিতার বই আছে, উনি উপন্যাস লেখেন।
অনুপমের কাছে আমি প্রথমে যে সহজ প্রশ্নটা নিয়ে যাব সেটা হচ্ছে যে আপনার পছন্দের পাঠাভ্যাস, তাতে ফিকশন বেশি গুরুত্ব পায় না নন ফিকশন? শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আমার মূলত ফিকশন পড়তে বেশি ভালো লাগে, কারণ ফিকশনের থেকেই আমি অনেক ইন্সপিরেশন পাই। কিন্তু তার মানে এমন নয় যে আমি নন ফিকশন পড়ি না। আমার আজকে যদি আমি রিচার্ড ডকিন্সের কথা বলি, সেলফিশ জিনের কথা বলি, বা হারারির লেখার কথা বলি, সেগুলো তো ঠিক ফিকশন বলা যেতে পারে না। সেই বইগুলো যথেষ্ট ইন্সপায়ার করে, কিন্তু মূলত যদি আমি 100টা বই পড়ি তার মধ্যে 80টা বই বা 70টা বই হয়তো ফিকশন হয়। আপনার গানে অনেক সময় একটা ন্যারেটিভ থাকে, অনেক সময় একটা ন্যারেটিভ থাকে। যেমন ধরুন জলফড়িং বলে যে বিখ্যাত গানটি, এখানে যারা আছেন তারা প্রায় সকলেই শুনেছেন, যদি যারা কম বয়সী তারা তো বটেই। তো সেখানে একটা চলমান ন্যারেটিভ আছে। তো গানের সঙ্গে ফিকশনের সম্পর্ক কি? আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় আপনার? গানে কি গল্প বলা যায়? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। গানে তো আমার আগেও বহু মানুষ যারা গান তৈরি করেছেন তারা বিভিন্ন গল্প বলেছেন, এবং আমি সেই ধারাটাই বই নিয়ে চলার চেষ্টা করি। আমার গানেও কিছু কিছু গল্প থাকে। অনেক সময় বেশিরভাগ গান ইমোশনাল হয়, আবেগ তাড়িত গান হয়, সেখান থেকে গানের জন্ম হয়। কিন্তু গল্প বলারও একটা চলন আছে, গল্প বলার একটা প্রথা আছে গানের মধ্যে দিয়ে। আমি বলতে পারি নন ফিকশনের জায়গা আমার গানে কখন আসে, দুটি উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি। যে আমি একসময় 2-3 বছর আগে বিদ্যাসাগরের জীবনী নিয়ে খুব বেশি মোটিভেটেড হয়ে পড়েছিলাম, এবং নিয়মিত বিদ্যাসাগর কী করেছেন তার চিঠিপত্র সেগুলো পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে মধুসূদনের সঙ্গে যে সম্পর্কটা, যে বন্ধুত্বটা ছিল, সেইটার সঙ্গে যখন আমি পরিচিত হচ্ছি তখন সেটা আমাকে খুব বড়োভাবে মোটিভেট করে, এবং আমার একটা গানের জন্ম হয়, মাইকেল বিদ্যাসাগর সংবাদ বলে। এবং সেখানে ওই বন্ধুত্বটাকে সেলিব্রেট করার জন্য আমি একটি গান তৈরি করি। এবং তার কিছু বছর পরে আমি মহাশ্বেতা দেবী পড়ছি যখন, তখন বসাই টুডু, দ্রৌপদী মেঝেন, এই যে গল্পগুলো যখন পড়ছি সেগুলো আমাকে আবার ভীষণভাবে নাড়া দেয়। সেগুলো আমি ফিকশন হিসেবেই পড়ছি, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে ওনার জীবনে যা দেখেছেন উনি, সেইগুলোই লেখার মধ্যে ফুটে উঠছে, এবং সেই চরিত্রগুলো আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছে, এবং সেগুলো আমাকে মোটিভেট করছে গান লেখার জন্য। এবং সেগুলো পড়েই আমি বিচার বলে একটি গান রচনা করেছিলাম, গত বছর সেটি মুক্তি পেয়েছে। একদমই, মানে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে যদি একটু তাকাই, সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে, বাংলা কবিতা তো সুর বিযুক্ত ছিল না, বাংলা কবিতা সুর সমৃদ্ধই ছিল চিরকাল। এবং আমরা আমাদের বহু বছরের আদরের ধন যে মঙ্গল কাব্য, অন্তত 500 বছর বাঙালি যেটা পড়েছে, সেখানে তো গানই একটা গানেই গল্প বলা হচ্ছে, এরকম চলছে। তো গানের সঙ্গে ফিকশনের তো একটা সম্পর্ক আছেই। এবং আমরা এরকমও দেখেছি, একজন গায়ক, নামই বলি, কবির সুমন, তিনি বনফুলের একটা ছোট গল্প, অনুগল্প, তাতে সুর দিয়েছিলেন। তো আপনার কি এরকম কোনো পরিকল্পনা আমরা পেতে পারি ভবিষ্যতে, যে একটা প্রকৃত সাহিত্য সেটাই গানের সুর পেল, এরকম কিছু হতে পারে? হ্যাঁ, এটা সত্যি খুবই চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু যদি আমি সত্যি সেভাবে মোটিভেটেড হই, ইনফ্যাক্ট সুমনদা তো বিভূতিভূষণকে নিয়েও গান লিখেছেন। সেটা ওনার নিজের লেখা, সেটা ওনার নিজের লেখা, বনফুলে ঘুরে ঘুরে। হ্যাঁ, এবার আমি যদি সত্যি সত্যি মোটিভেটেড হই কোনো সময়, আমিও নিশ্চয়ই চেষ্টা করতে পারি, কারণ আমার এক্সপেরিমেন্ট করতেও ভালো লাগে, নতুন ধরনের কাজ করতেও ভালো লাগে। অনেক ধন্যবাদ। আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম, ফিকশন এবং নন ফিকশন, বন্ধু নাকি কলিশন, তো আমরা 4 জনের সঙ্গে কথা বললাম। মূল যে সুর সেটা বলবার দায় আমার ওপরেই পড়ে। আজকের আলোচনার যে নির্যাস, তাতে ফিকশন এবং নন ফিকশন এর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব আছে বলে আমাদের মনে হলো না। আমরা ফিকশন এবং নন ফিকশন এই দুই বন্ধু হাত ধরাধরি করে চলবে, এই বিশ্বাস নিয়েই আজকের এই সভা শেষ করব। ধন্যবাদ। আমি আবার ক্লান্ত পথচারী, এই কাঁটার মুকুট লাগে ভারী, গেছে জীবন দুদিকে দুজনারই, মেনে নিলেও কি মেনে নিতে পারি,
ছুঁতে গিয়েও যেন হাতের নাগালে না পাই, এভাবে হেরে যাই যেই ঘুরে তাকাই, কেমন যেন আলাদা আলাদা সব, আলগা থেকে তাই খসে পড়েছি প্রায়, কেমন যেন আলাদা আলাদা সব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমরা এখন সব বক্তাদের বরণ করে নেব। থ্যাংক ইউ। একটু বসুন, আমরা ওনাদের একটু আমাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। ওরা 7 জন আছে। না তো একজনকে দেওয়া হয় না। না না না, কালকেও পুরো ত্রিদীপদা বলে দিয়েছে। আমরা কিছুক্ষণ পরে শুরু করব মাতান ব্যান্ড। একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুনি আমরা শুরু করব মাতান ব্যান্ড।
traditions of Bengal. Deep has been performing stage shows across the world. আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা মঞ্চে আসবেন দীপ চ্যাটার্জি, সারেগামা পার কন্টেস্টেন্ট ছিলেন। আমরা সকলেই তাকে বহুবার বিভিন্ন টিভিতে, দূরদর্শনে, বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি। দীপ এবং তার দল মাতান লোকগানের দল। মাটির কাছাকাছি যে গান, সেই গানের সঙ্গে আমরা সবসময় ভীষণভাবে জুড়ে থাকি এবং তাদের গান আমরা শুনবো। আমরা অল্প একটু সময় লাগবে, ওদের সাউন্ড চেক হয়ে গিয়েছে, যেটুকু সেট আপ করতে যেটুকু সময় লাগে, তারপরেই আমরা ফিরে আসবো দীপ চ্যাটার্জি এবং তার দল নিয়ে।
আমরা শুরু করব কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের পারফরমেন্স, এবং লোকগানের মাটির গানে মাটির টানে আমরা সকলে ভেসে যাব একসঙ্গে। ওয়েলকাম দি। ভালো হচ্ছে। ব্যাঞ্জোর মনিটরটা একটু কমবে আর ভোকালের মনিটরটা একটু বাড়বে। হ্যালো। শুরুর আগে দীপকে আমাদের গিল্ডের পক্ষ থেকে একটু আমরা বরণ করে নেব, তারপর আমরা গান শুরু করব। দীপ চ্যাটার্জি। হ্যালো, চেক। মনিটর লেভেলটা বাড়বে অমিতা। সব একসঙ্গে যখন বাজবে তখন শোনা যাবে না। হ্যালো হ্যালো চেক, হ্যালো চেক চেক, মাইক্রোফোন টেস্টিং। হ্যালো হ্যালো, 5-6 সম্ভবত ভোকাল মনিটর, একটু বাড়াও। হ্যালো চেক, হ্যালো চেক, টেস্ট। একটু ড্রাই আছে ভিতরে, একটুখানি রিভার্ব অ্যাড করো। হ্যাঁ, আমি এখন দিই। ওকে ওকে ওকে। হ্যালো চেক, ব্যাঞ্জোটা সলভ হয়েছে? ওকে, চেক। নমস্কার, আমরা মাতান লোকগানের দল। এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার লোকসঙ্গীত আমরা গেয়ে থাকি। কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালে প্রথমবার আমরা পারফর্ম করতে আসছি। পাবলিশার্স এবং বুক সেলার্স গিল্ডের ত্রিদীপ বাবুকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালের যারা কার্যকর্তা রয়েছেন, যারা এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন, যারা ভেবেছেন আমাকে গান গাইতে আমন্ত্রণ করা যায়, তাদের প্রত্যেককে আমাদের দলের তরফ থেকে প্রণাম, কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা। আপনারা অনেকে রয়েছেন যারা লোকগান শুনতে ভালোবাসেন এবং লোকগান গুনগুন করতেও ভালোবাসেন। আমরা আশা রাখবো আমরা যে গানগুলি গাইব সেই গানগুলি আপনাদের মনের কাছের গান, মাটির গান, প্রত্যেকের জানা গান। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও গাইবেন, তবে গুনগুন করে নয়, জোরে জোরে গাইলেই সুবিধা হবে, কারণ আপনাদের কাছে মাইক্রোফোন নেই, আমাদের কাছে আছে, এটা আমাদের একটা প্লাস পয়েন্ট। তো আপনারা জোরে জোরে গাইলে তবেই আমরা শুনতে পাবো। শুরু করা যাক আজকের অনুষ্ঠান। যে মানুষটিকে আমরা মুর্শিদ বলে মানি,
শাহ আব্দুল করিম। তার গান দিয়ে আমরা প্রতিটা মঞ্চে অনুষ্ঠান শুরু করি, আজকেও তার অন্যথা হবে না। শুরু করি বাউল শাহ আব্দুল করিমের একটি গান দিয়ে। গ্রামের হিন্দু মুসলমান, গ্রামের হিন্দু মুসলমান মিলিয়া মাওলানা মুর্শিদ গাইতাম আমরা, মিলিয়া মাওলানা ঘাটু গান গাইতাম। আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান, গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান মিলিয়া বাউলা গানের মুর্শিদ গাইতাম আমরা, মিলিয়া বাউলা গানের আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। বাদিত যাত্রা গান হইত, নিমন্ত্রণ দিত, আমরা যাইতাম। হিন্দু গোবাদিত যাত্রা গান হইত, নিমন্ত্রণ দিত, আমরা যাইতাম। যাত্রা গানে বাউলা গান আনন্দের তুফান, যাত্রা গানে বাউলা গান আনন্দের তুফান মিলিয়া শাদি গান নৌকা দৌড়াইতাম, মিলিয়া শাদি গান নৌকা দৌড়াইতাম। আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। সেদিন আর পাবো না, ছিল বাসনা সুখী হইতাম। আমরা করি ভাবো না, সেদিন আর পাবো না, ছিল বাসনা সুখী হইতাম। তিনি হইতে দিন আসে যে কোচি, তিনি হইতে দিন আসে যে কোচি, করিম দিনহীন কোন পথে যাইতাম আমরা, করিম দিনহীন। জানেন তো পরের লাইনটা নিশ্চয়ই, সবাই মিলে গাই একবার।
একবার শাহ আব্দুল করিমের নাম নিয়ে 1 2 3 সবাই আগে কি সুন্দর আগে কি সুন্দর সবাই আগে কি সুন্দর क्या আগে কি সুন্দর आहा यहाँ मेरे नौजवान हिंदू मुसलमान यहाँ मेरे नौजवान हिंदू मुसलमान मिली हाँ बाउला गाना रे मुश्किल गाना मिली हाँ बाउला गाना रे आगे की सुंदर दिल का गाना आगे की सुंदर दिल का गाना आगे की सुंदर दिल का गाना आगे की হ্যাঁ এবার বলুন মানে ইনস্ট্রুমেন্ট জোরে বাজছে ও ভলিউমটা আচ্ছা ওখানে বলতে হবে আচ্ছা ওভারঅল ভলিউমটা একটু কমতে পারে সামনে যারা বসে রয়েছেন তাদের একটু অসুবিধা হচ্ছে হ্যাঁ একটু দেখে নেবেন অমিতদা হ্যাঁ ও বাঁকুড়ার মাটিকে আচ্ছা গাইবো থ্যাংক ইউ আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল একটু আগে শ্রবণাদি বলছিলেন যে বাংলার বাউল ফকির মহাজনদের কাছে আমাদের গানের শিক্ষা ঘুরে ঘুরে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে গান সংগ্রহ করি আমার বাড়ি মূলত বাঁকুড়া জেলায় কলকাতা শহরে যখন আসি প্রথম যার কাছে আমার গানের শিক্ষা শুরু হয় তিনি দোহারের শ্রী কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্য পরবর্তীকালে শুভেন্দু মাইতি সহজিয়ার দেবদা এরা আমাকে বিভিন্ন রকমভাবে এরা আমাকে হেল্প করেছেন বাংলার মাটির গানকে কি করে শিখতে হয় কি করে প্রেজেন্ট করতে হয় শিখিয়েছেন তো যেহেতু আমাদের বাউল ফকিরদের কাছেই গান শেখা শুরু পরবর্তী যে গানটি গাইব একদম বীরভূমের লাল মাটির দেশের জয়দেব কেন্দুলির যেখানে বাউলদের পীঠস্থান এবং আপনারা যারা সোনাঝুরি বেড়াতে যান দেখবেন ওখানে বাউলরা গান গাইতে বসে সোনাঝুরির জঙ্গলে খোয়াইয়ের হাটে তো এই জায়গাগুলি বাউল মহাজনদের জায়গা তো একটি মহাজনের গান তুই মনে হলে পড়বি ফেরে তুই পারবি না পারে যেতে ওরে এক মন যার সেই যেতে পারে সেই যেতে পারে আমার গীতায় চাঁদের দরবারে গৌর চাঁদের বাজারে এক মনে যারে সেই যেতে পারে
যার সেই যেতে পারে আমার মাথায় চাঁদের দরবারে ঘুরে চাঁদের বাজারে এক মন যার সেই যেতে পারে চিনির বলদ বয় যে চিনির সাধ্য পেল না পারে সাধ্য পেল না কাঠুরিয়া মানে কি চিনে না আর চিনির বলদ বয় যে চিনির সাধ্য পেল না পারে সাধ্য পেল না স্বর্ণকারে সোনা চেনে আমার স্বর্ণকারে সোনা চেনে সোনা নেই সে খাই বড় করে এক মন যার সেই যেতে পারে চাঁদের দরবারে চাঁদের বাজারে যার সেই যেতে পারে ওই আবার জীবন হলে করবি ফেরে ওই আবার জীবন হলে করবি ফেরে তোরা পারবি না পারে বাংলার বাউল ফকিরদের আখড়ার গান বাজনা বোধহয় এরকমই হয় কিছুটা অংশ আমরা তুলে আনার চেষ্টা করেছি যেখানে খুব একটা বেশি গ্রামাটিক্যালিটি থাকে না নিজের মনের উদাস কণ্ঠে ওনারা গেয়ে যান আর এই খোল বাজে করতাল বাজে আপনারা যারা গেছেন জয়দেব কেন্দুলি বা বোলপুরের সোনাঝুরির খোয়াই হাট তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন চলুন আস্তে আস্তে আমরা জেলা পরিবর্তন করি বীরভূমে ছিলাম এবার একটু আমার নিজের জেলায় যাই আমার জন্ম হচ্ছে বাঁকুড়া জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম মেজিয়া তো আমরা গর্ববোধ করি আমাদের নিজস্ব একটি সঙ্গীতের ঘরানা আছে বিষ্ণুপুর ঘরানা এছাড়াও লোকসঙ্গীতের জগতে ঝুমুর গান আমাদের জেলার বিখ্যাত এবং এই সময় আপনারা অনেকে পায়েস পিঠে পুলি এই সমস্ত কিছু খান যেগুলো তৈরি হয় খেজুর গুড় দিয়ে আমরা খুব লাকি যে আমাদের জেলায় প্রচুর পরিমাণে খেজুর গাছ আছে এবং আমরা খেজুর গুড় খুব সহজলভ্যেই পেয়ে যাই তো এই খেজুরের রস আর ঝুমুর গান এই দুটো দিয়ে কিছু করা যায় কিনা দেখি আপনাদের জন্য খেজুরে গাছে হাড়ি বাঁধো খেজুরে গাছে হাড়ি বাঁধো
কৌশলে ও গাছের জোহার আসিলে গাছে লাগলো কৌশলে ওনার দড়ি ছিঁড়ে যেন পড়ো না তলে ও পাইলে তলে পড়ে তোমার দেখি অকালে হবে মরণ খেজুর গাছে হাড়ি বাঁধো মন বাঁধো খেজুর গাছে হাড়ি বাঁধো খেজুর গাছে হাড়ি বাঁধো মন বাঁধো খেজুর গাছে হাড়ি বাঁধো ষোড়শী গাছি যারা গাছের উপর ওঠে তারা ষোড়শী গাছি যারা গাছের উপর ওঠে তারা গাছের উপর উঠে তারা করতেছে আস্বাদন খেজুর গাছে হাড়ি বাঁধো মনে বাঁধো খেজুর গাছে হাড়ি বাঁধো আবার অরসী গাছি যারা গাছের উপর ওঠে তারা অরসী গাছি যারা গাছের উপর ওঠে তারা সোনার দড়ি ছিঁড়ে তাদের তবে করে হয় খেজুরে গাছে হাড়ি বাঁধো মনে বাঁধো খেজুরে গাছে হাড়ি বাঁধো খেজুরে গাছে হাড়ি বাঁধো মনে বাঁধো খেজুরে গাছে হাড়ি বাঁধো মনে বাঁধো মনে বাঁধো মনে বাঁধো মনে বাঁধো মনে বাঁধো এই ঝুমুর গান যখন আমার নিজের জেলা তখন বলতেই হয় এই বাঁকুড়ার মাটিকে পেনাম করি দিনে দুপুরে এই বাঁকুড়ার মাটিকে পেনাম করি দিনে দুপুরে কত দুনিয়ায় গেল খবর রাখে কেতারে কত দুনিয়ায় গেল খবর রাখে কেতারে পেনাম করি দিনে দুপুরে এই বাঁকুড়ার মাটিকে পেনাম করি দিনে জামিনীরাই বাঁকুড়ার নাম কি করবে বিনা জগৎটাকে দেখাই দিল আকাশ যায় না ওই বেদান্তর জামিনীরাই বাঁকুড়ার নাম কি করবে বিনা জগৎটাকে দেখাই দিল বাঁকুড়ার আমার বিষ্ণুপুরের জ্ঞান গোসাই বিদাকের গোপেশ্বর বারুজা এরা গায়নকে দেখাই দিল বাঁকুড়ার মাটি কি সচ্চা এই বাঁকুড়ার মাটিকে পেনাম করি দিনে দুপুরে এই বাঁকুড়ার মাটিকে পেনাম করি দিনে দুপুরে কত বন্ধি আইলো কেন খবর রাখে কেতারে কত বলি গো আইলো কেন খবর রাখে কেতারে করি দিনে এই বাঁকুড়ার মাটিকে পেনাম করি দিনে দুপুরে এই বাঁকুড়ার মাটিকে পেনাম করি দিনে এই বাঁকুড়ার মাটিকে পেনাম করি দিনে দুপুরে এবার বাঁকুড়া থেকে একটু পুরুলিয়ায় যায়
অনেকগুলো জেলা তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে, এতগুলো জেলা কাভার করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই, দেখি যতগুলো ঘোরা যায়। পুরুলিয়ায় যারা গেছেন, পুরুলিয়ার দুটো গান হচ্ছে বিখ্যাত। পুরুলিয়ার কিছু অংশে ঝুমুর তো অবশ্যই বিখ্যাত, তার সঙ্গে একটা অ্যাড হয়, সেটা হচ্ছে ভাদু গান। আপনারা নিশ্চয়ই ভাদু গানের নাম শুনেছেন, টুসু গানেরও নাম শুনেছেন। তো ভাদু অর্থাৎ ভদ্রেশ্বরী যার নাম ছিল, আমাদের পুরুলিয়ার কাশীপুরের রাজার মেয়ে, এটা মাইথোলজিক্যাল কথা বলছি। তো সেখান থেকে ভাদু গানের উৎপত্তি। পুরুলিয়ার একটি ভাদু গান শোনাই আপনাদের। চেষ্টা করছি যতগুলো জেলা আপনাদের এখান থেকে বসে বসে ঘোরানো যায়। এখন দক্ষিণবঙ্গে আছি, একটু পরে উত্তরবঙ্গে যাব। খুব কায়দা করে দুটো জেলা কভার করে নিয়েছি। গানটার লাইন ছিল ভাদু ভেলে চল দুর্গাপুরের ক্যানেল বাঁধা জল। দুর্গাপুর এই মুহূর্তে আমাদের পশ্চিম বর্ধমানের অন্তর্গত, তো পুরুলিয়া পশ্চিম বর্ধমান দুটোই হয়ে গেল। এবার একটু নর্থের দিকে যাই, চলুন মালদা থেকে ঘুরে আসি। মালদার যে গান বিখ্যাত সেই গানের নাম বলে আর লজ্জা দেব না, গম্ভীরা গান। এই গম্ভীরা গানের নায়ক বলা যেতে পারে আমাদের মহাদেবকে। মহাদেবকে গম্ভীরা গানের নায়ক ধরা হয়, এবং মহাদেব হচ্ছে এমনই এক দেবতা যাকে নিয়ে আপনি যতই ইয়ার্কি করুন, যতই খিল্লি করুন, উনি রাগেন না। অন্য ঠাকুরদের প্রতি আমাদের আমার বিশেষ করে একটা ধারণা আছে, ছোটবেলা থেকে মা অবশ্যই ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছিল মনের ভেতর, যে এটা করতে নেই অমুক ঠাকুর কিন্তু পাপ দেবে। এবার এই অমুক ঠাকুর অমুক ঠাকুর অমুক ঠাকুর অনেক শুনেছি, কিন্তু শিবের নাম কখনো শুনিনি। সব থেকে বেশি মা কালীরই নাম শুনেছি। তো
এই বাবা মহাদেব এমন এক দেবতা যাকে নিয়ে আর কি করা যায়, ফাজলামি করা যায়, এবং গম্ভীরা গানে সেটা করাও হয়। গম্ভীরা গান নিয়ে যারা লেখাপড়া করেছেন তারা জানেন এই গানের নায়ক হচ্ছে শিব, এবং শিবকে নিয়ে নানা রকম মজা টজা আমরা করি, এবং যে কারণে মালদা জেলার চড়ক গাজন এগুলি খুব বিখ্যাত। আসুন এবার আমরা আস্তে আস্তে মালদা জেলায় ঢুকি মহাদেবের নাম নিয়ে। ভবমহির রূপ দেখিয়া তাল ধৈরাসে মহাকাল, ভবমহির রূপ দেখিয়া তাল ধৈরাসে মহাকাল। ভবমহির রূপ দেখিয়া তাল ধৈরাসে মহাকাল, ভবমহির রূপ দেখিয়া তাল ধৈরাসে মহাকাল। শিব বাজাই ধুলাই খাল। এবার আমরা উত্তরবঙ্গে এসে গেছি। উত্তরবঙ্গে এসে যে গানটি না শোনালেই নয়, সেই গানটির নাম হচ্ছে, অনেকগুলো গানই শোনানো যায়, তার মধ্যে একটা সিগনিফিক্যান্ট গানের ফর্ম হচ্ছে বউ নাচানি গান। কাকুরা দাদারা একদম ভাববেন না যে এই গান শুনে গিয়ে গাইতে শুরু করবেন বাড়িতে আর বউ নাচতে শুরু করবে। বউদেরকে নাচানো ইজ ভেরি টাফ থিং। যদিও আমি এখনো বিয়ে করিনি, তবুও আমি দেখছি তো চারপাশ দেখে শুনে বলছি। উত্তরবঙ্গের বউ নাচানি গানটা কীরকম একটু বলি আপনাদের। আগেকার দিনে যখন সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়া হতো, এই সেকেন্ড রোয়ের কাকিমা মাসিমারা ভালো রিলেট করতে পারবেন ব্যাপারটা। আগেকার দিনে যখন সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়া হতো, তখন কনের বাড়িতে গিয়ে কনেকে নানা রকম প্রশ্ন করা হতো। প্রথম প্রশ্ন ছিল যে তুমি রান্না বান্না জানো কি না। রান্না বান্না না জানলে ছেলেটা না খেতে পেয়ে মরে যাবে, সেই জন্য এটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি। সেকেন্ড হচ্ছে লেখাপড়া কত দূর করেছো। থার্ড হচ্ছে একটু হেঁটে দেখাও দেখি, বাবু তুই এলইডি চলে যা, একটু হেঁটে দেখাও, চুলটা কত বড় রেখেছো। এগুলো কিন্তু 20-25 বছর আগেকার কথা বলছি, যখন হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রাম এতটা অ্যাভেলেবল হয়নি। তো এই প্রশ্নগুলোর সঙ্গে উত্তরবঙ্গে যখন কোণে দেখতে যাওয়া হতো,
তখন আরেকটা প্রশ্ন অ্যাড করা হতো যে তুমি নাচতে পারো কিনা। যদি সেই কোণে বলতো হ্যাঁ নাচতে পারি, তৎক্ষণাৎ তাকে পরীক্ষা দিতে হতো না। বিয়ে করার পর নতুন বউ যখন প্রথমবারের জন্য ঢুকছে, দুধে আলতা গোলা জলের মধ্যে থালার মধ্যে দিয়ে তাকে বরণ করা হচ্ছে। তারপর যিনি প্রশ্নটি করেছিলেন নাচতে পারো কিনা, তিনি খুব সুন্দরভাবে সামনে এসে দাঁড়ান মেজাজ সহযোগে এবং বলেন, খুব তো বলেছিলে নাচতে পারো, তো নাচতেই যদি পারো, সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি, একবার নাচো তো দেখি। সুহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি, নাচো তো দেখি। সুহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি, নাচো তো দেখি। পালা নাচো তো দেখি, পালা নাচো তো দেখি, পালা নাচো তো দেখি। সুহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি, নাচো তো দেখি। সুহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি, নাচো তো দেখি। পালা নাচো তো দেখি, পালা নাচো তো দেখি, পালা নাচো তো দেখি। সুহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি, নাচো তো দেখি। সুহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি, নাচো তো দেখি। নাচনে বালা সুন্দরী গো বাঁধলে বাঁধা শুন, আরে নাচনে বালা সুন্দরী গো বাঁধলে বাঁধা শুন। দেখো দেখো নাচনে বালা সুন্দরী গো বাঁধলে বাঁধা শুন, আরে নাচনে বালা সুন্দরী গো বাঁধলে বাঁধা শুন। আর হেলিয়া দুলিয়া পড়ে, হেলিয়া দুলিয়া পড়ে, নাগেশ্বরের ফুলে বাঁধা। হেলিয়া দুলিয়া পড়ে, নাগেশ্বরের ফুলে বাঁধা। সুহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি, নাচো তো দেখি। সুহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি, নাচো তো দেখি। রুনু ধুনু করে বাজে ঝুমুক ঝুমুক তালে, রুনু ধুনু করে বাজে, রুনু ধুনু করে বাজে রুনুক ঝুমুক তালে, রুনু ধুনু করে বাজে। নয়নে নয়ন মিলিয়া গেল, নয়নে নয়ন মিলিয়া গেল, স্বর্ণের রং লাগে গাল, স্বর্ণের রং লাগে গাল। থ্যাংক ইউ। চলুন এবার আরো একটু উত্তরের দিকে যাই, একটু ডুয়ার্স ঘুরে আসি। ডুয়ার্স আলিপুর দুয়ারে যারা গেছেন, হ্যাঁ এই তো বলেই দিয়েছেন দাদা, উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালি গান তো বিখ্যাত। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ডুয়ার্স, জলদাপাড়া, এগুলো যারা ঘুরে এসেছেন তারা হাতি দেখেননি এমন তো হতে পারে না, হাতি তো দেখে আকছার। এবার ঘটনা হচ্ছে যে গানটি গাইব সেটা মাউথ বন্ধুর গান। ভাওয়াইয়া গানে সাধারণত গাড়িয়াল ভাই, মাউথ বন্ধু, এদের গান শুনতে পাওয়া যায়। এই মাউথ বন্ধুদের সঙ্গে
মাউত বন্ধুরা তো হাতি নিয়ে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম, এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চল ঘুরে বেড়াতেন। এই ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তাদের সাথে সেখানকার অনেক মেয়েদের ভালোবাসার সম্পর্ক জন্মাতো, কিন্তু সেগুলো কোনোটাই পরিণতি পেত না। তার কারণ প্রত্যেকটা জায়গাতে ওনারা খুব কম দিন করে থাকতেন এবং মাউত বন্ধুরা এত চালাক যে নিজেদের পরিচয় অবধি গোপন রাখতেন সেই মেয়েদের কাছে, যাতে তারা কোনোভাবে ঠিকানা ফিকানা জোগাড় করে নিতে বাড়ি চলে যেতে না পারে। এটা ছিল বক্তব্য। এখন সেই মাউত বন্ধুর আশায় চেয়ে থাকতো নিষ্পাপ সরল মেয়েগুলি। সেখান থেকেই এই গানটির সৃষ্টি। গেয়েছিলেন প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডে, যারা ভাওয়াইয়া গান শোনেন তারা জানেন। তো শোনাই সেই মাউত বন্ধুর গান। আর গাইবো? আপনারা তো কেউ উঠছেনই না দেখছি। বাহ, সময় তো প্রায় শেষের দিকে।
ঠিক আছে, আমার 8টা অবধি সময় ছিল, আপনারা যখন রয়েছেন তখন গাই। চলুন এইবার ডুয়ার্স হলো, একটু চা বাগান থেকে ঘুরে আসি। হ্যাঁ, দেখি যদি একটু চাটা তুলতে পারি, অনেকক্ষণ চাটা খাইও নি। গানে গানে চা তুলে সংগ্রহ করি, তারপর ওদেরকে দিয়ে দেবো, খুব সুন্দরভাবে ওরা আমাদের চা বানিয়ে দেবে। কেমন? চা বাগান যারা যারা ঘুরেছেন, চা শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার কথা আপনাদের কারোরই অজানা নয়। তো সেই চা শ্রমিকদের নিয়ে একটি গান শোনাই আপনাদের। দিব্যেন্দু এলইডি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। চা বাগানে ঘোরা হলো, আর একটুখানি চলে যায়, এরপর একটু গেলেই বাংলাদেশ পৌঁছে যাব। তার আগে একটা গান গেয়ে নিই বাংলাদেশে পৌঁছানোর আগে। দাদা বাংলাদেশ ঢুকেই পড়েছি বলা যেতে পারে আমরা। সিলেটি, এরপরের অংশটাই সিলেট। তো সিলেটি গান গাইতে গেলে বা শুনতে গেলে প্রথম যার কথা মনে আসে তিনি পদকর্তা রাধারমণ দত্ত।
এবং এই সিলেটি গানের সঙ্গে একটি নাচ জড়িত, যে নাচটিকে বলা হয় ধামাইল নাচ। আপনারা যারা নাচের সঙ্গে যুক্ত তারা নিশ্চয়ই ধামাইল, ঝুমুর ইত্যাদির নাম শুনেছেন। তো সিলেটি গান শোনাই আপনাদের, রাধারমণ দত্তের বিখ্যাত একটি গান আমাদের মতো করে আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করি। চলুন। বন্ধু বিনে প্রাণে বাসে না, হায়রে বন্ধু বিনে প্রাণে বাসে না, আমি রব না ঘরে বন্ধু বিনে প্রাণে বাসে না, এগো বন্ধু বিনে প্রাণে বাসে না, গো বন্ধু বিনে প্রাণে বাসে না, না 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 গো বন্ধু বিনে প্রাণে বাসে না, আমি রব না ঘরে বন্ধু বিনে প্রাণে বাসে না। ঘরে আছে কুলো বধূ, হস্তে লইয়া সরমধু, কি মধু খাওয়াইল জানি না। ঘরে আছে কুলো বধূ, হস্তে লইয়া সরমধু, কি মধু খাওয়াইল জানি না, এগো কি মধু খাওয়াইল জানি না, গো কি মধু খাওয়াইল জানি না, না 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 গো বন্ধু বিনে প্রাণে বাসে না, আমি রব না ঘরে বন্ধু বিনে প্রাণে বাসে না। তুই আমার জীবনে কালা, নয়নে লাইগাছে ভালা, সমকালী ধুইলে সারে না, তুই আমার জীবনে কালা, নয়নে লাইগাছে ভালা, সমকালী ধুইলে সারে না, এগো সমকালী ধুইলে সারে না, গো সমকালী ধুইলে সারে না, না 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 গো বন্ধু বিনে প্রাণে বাসে না, আমি রব না ঘরে বন্ধু বিনে প্রাণে বাসে না। আরে প্রেমে রাধা রমণে বলে প্রেমানন্দে অঙ্গ জলে, চলছে আগুন আর তো নিভে না, প্রেমে রাধা রমণে বলে প্রেমানন্দে অঙ্গ জলে, চলছে আগুন আর তো নিভে না, এগো চলছে আগুন আর তো নিভে না, এগো চলছে আগুন আর তো নিভে না, না 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 বন্ধু বিনে প্রাণে বাসে না, আমি রব না ঘরে বন্ধু বিনে প্রাণে বাসে না, আমি রব না 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 বন্ধু বিনে প্রাণে বাসে না। দাদা পায়ে তোমাকে এখনো পড়তে হচ্ছে পায়ে? চলো ঠিক আছে, ঠিক আছে, পড়বো পায়ে পড়বো। অনেকক্ষণ স্থলে আছি, এবার একটু জলপথে যাই। একটাও জলের গান কালকে এখানে হয়েছে, কিন্তু আমরা একটু নদীর গান গাইবো এবার। অনেকক্ষণ ধরে চা বাগান হলো, রাস্তা হলো, বাউলের আখড়া হলো, অনেক জায়গা হলো। এবার একটু ভাটিয়ালির দিকে আসি। নির্মলেন্দু চৌধুরী, আব্বাস উদ্দিন সাহেব যেসব গান উপহার দিয়ে গেছেন আমাদের, সেই সব গানের দিকে একটু আসা যাক। দিব্যেন্দু এলইডি।
याहो हे 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 याहो आगे जानले तोरे भांगानो हमारे तोहरो दी आगे जानले तोरे भांगानो भांगानो भाई सोबी पामना यार तोरे पानी तोरे पामना भांगानो भाई सोबी पामना यार तोरे पानी तोरे पामना तोरे आगे जानले तोरे भांगानो हमारे तोहरो दी आगे जानले तोरे भांगानो आगे जानले तोरे भांगानो हमारे तोहरो दी आगे जानले तोरे भांगानो तोरे भांगानो भाई तोरे पामना यार तोरे पानी तोरे पामना भांगानो भाई तोरे पामना यार तोरे पानी तोरे पामना तोरे मोह लगता तेरे पैसा आगे जानले तोरे आगे जानले तोरे থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা অনেকগুলো জেলা ঘুরে চলে এলাম, তারপরে ত্রিদীপ স্যার এসেছেন। ও সাগর পাড়ে যেতে হবে, হ্যাঁ।
তাই তো নদী হলো, এবার তো সাগরে যাওয়া উচিত। ঠিক আছে, চলুন একটু সাগর থেকে ঘুরে আসি। চা বাগান থেকে নদী, নদী থেকে এবার একটু সমুদ্রে যাব। তোমাদের গ্রুপটা খুব ভালো লাগছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। একটু ক্ল্যাপিং দিয়ে শুরু করি গানটা, চলো একসাথে। আমারে মন বসে না শহরে, ইট পাথরের নগরে, তাই তো আইলাম সাগরে, তাই তো আইলাম সাগরে। মন বসে না শহরে, ইট পাথরের নগরে, তাই তো আইলাম সাগরে, তাই তো আইলাম সাগরে। এই সাগরে পারে আইসা আমার মাতালে মাতালে লাগে, এই দেখিও মনে পিঞ্জরে সুখের পক্ষে ডাকে। এই সাগরে পারে আইসা আমার মাতালে মাতালে লাগে, এই দেখিও মনে পিঞ্জরে সুখের পক্ষে ডাকে। বাতাম যদি থাইকা যাইতে এই সাগরের পারে, বাতাম যদি থাইকা যাইতে এই সাগরের পারে, মালা গাই থাকাটাই দিতাম বসে না শহরে, পাথরের নগরে, তাই তো আইলাম সাগরে, তাই তো আইলাম সাগরে, তাই তো আইলাম সাগরে। জলেতে ভাসায় দেব মনের দুঃখ যত, আর জল দিয়া পূরণ করিব হাজার শুকনো পদ। এই নীল জলেতে ভাসায় দেব মনের দুঃখ যত, আর জল দিয়া পূরণ করিব হাজার শুকনো পদ। বাতাম যদি থাইকা যাইতে এই সাগরের পারে, বাতাম যদি থাইকা যাইতে এই সাগরের পারে, ঝিনুক মালা গায়ে থাকাটাই দিতাম জীবন। বসে না শহরে, পাথরের নগরে, তাই তো আইলাম সাগরে, 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 আমি তাই তো আইলাম সাগরে। কোন জেলার যেন বাদ গেছে, মুর্শিদাবাদ টপকে চলে গেছিলাম, এতক্ষণে মনে পড়লো। দাঁড়ান, একটু মুর্শিদাবাদ থেকে ঘুরে আসি। ভাই একটু কাওয়ালি গাইবো, হ্যাঁ গাই। টপকে গেছিলাম তো ভুলে গেছিলাম, মুর্শিদাবাদের নামটা হঠাৎ করে মনে পড়লে। চলুন দেখি, মুর্শিদাবাদে যাওয়ার মতো সময় আমাদের হাতে আছে। স্বয়ং ত্রিদীপবাবু যখন বসে আছেন তখন আমার টেনশন নেই। চলুন। দিব্যেন্দু লিডিয়া, खाजा जी ओ खाजा जी गरीब
গণেশের গায় যত ভক্ত আসে কি গণেশের গায় হাজার ছবি দেখে দুই চোখ ভরে আমার বাবার ছবি দেখায় না রে আমার বাবার ছবি দেখায় না রে চলো যাই হাজার ছবি দেখার আসে দেবানের ছবি দেখার এবারে গাইব আমি জীবনে ছবি দেখাই না রে ছবি দেখাই না রে একটা কথা না বললেই নয়, এটা কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল। যে গানটা এখন গাইছি সেটা একটা বাংলা কাওয়ালি। আপনারা অনেকে হয়তো গানটা আগে শোনেননি, কিন্তু এই সুরে একটি গান যেটা মুম্বাইয়ের বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করা হয়েছিল, সেই গানটা বড্ড জনপ্রিয়। দু লাইন শুনিয়ে দিই, তাহলে বুঝতে পারবেন যে বাংলা থেকে ধার করে কত জিনিস পাশের রাজ্যে যায়। ঘর দো ঝোলি মেরি থ্যাংক ইউ। এরপর দু একটা অনুরোধের গান গাইতে হবে, এই পাশ থেকে অনুরোধ করেছিল। এইটা পুরো জীবনের ঘটনা বলে দিয়েছো ভাই তুমি আমার। সেটা হচ্ছে যে এই শ্রীদীপ বাবুদের মতো কিছু মানুষ আমাকে এত ভালোবাসে, না না আপনি যেতে পারেন, এত ভালোবাসা দিয়েছেন আমাকে অনেক দিন ধরে। আমি কলকাতা বইমেলায় প্রথমবার অনুষ্ঠান করছি, কিন্তু বিধান শিশু উদ্যানে একটি বইমেলা হয়, সেখানে অনেকবার অনুষ্ঠান করেছি। আমাদের তালতলা মাঠে একটা অনুষ্ঠান হয়, সেখানে করেছি। তো এই জি বাংলা সারেগামাপার ট্যাগটা লাগার পরে আমার মান সম্মান এবং অর্থ প্রতিপত্তি সব কিছু একটু বেড়েছে, বুঝলেন তো। আগে হাজারে ব্যাংক ব্যালেন্স থাকতো, এখন একটু 6 ডিজিটে পৌঁছতে পেরেছি আপনাদের আশীর্বাদে। সব কিছুই হয়, কিন্তু রোজ এই এখন তো আমাদের অনুষ্ঠানের মরশুম ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি জুড়ে। তো রোজ যখন ভোর রাতে বাড়ি ফিরি, আমি যাদবপুরের কাছে বিজয়গড়ে একটা 1 কামরার ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকি। তো খুব চাপের ব্যাপার হয়, মানে ভোর রাতে বাড়ি ঢুকি, নিজের দরজার চাবি নিজেকেই খুলতে হয়। কেউ এক গ্লাস জল গড়িয়ে দেওয়ার মতন নেই, কেউ জিজ্ঞেস করার মতনও নেই সারা রাত কোথায় ছিলে, কি করলে, শো কেমন হলো, অডিয়েন্সের ফিডব্যাক কেমন ছিল, পয়সা করি ঠিকঠাক দিয়েছে কিনা, কেউ নেই, বুঝলেন। এত কিছু হলো, এটা হলো না। তো এটা তো বই মেলা, বই তো অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে আমি যখন কলেজ লাইফে এই বই মেলায় আসতাম, প্রতি বছরই আসি, তবে কলেজ লাইফে যখন আসতাম তখন বইয়ের থেকে বেশি অন্য কিছু দেখতাম। তো যাই হোক, আপনারা অনেক গুণীমানী মানুষ এখানে রয়েছেন, অনেক সিনিয়র মানুষজন রয়েছেন এখানে। আমি গানে গানে একটা অনুরোধ আপনাদের করে যাচ্ছি। তো দেখুন যদি সেই অনুরোধটা একটু রাখা যায়। আমার ফেসবুক পেজ দীপ চ্যাটার্জি, ইনস্টা আইডি দীপ চ্যাটার্জি ফোক, সেখানে গিয়ে একটু জানাবেন কেমন, দেখুন যাওয়া যায় কিনা।
আপনাদের হাততালির যা রেসপন্স মনে হচ্ছে জোগাড় হয়ে যাবে একটা, বুঝলেন? এ তো ভয়ঙ্কর কাণ্ড। এখন তো লোক বেরিয়ে যাওয়ার কথা, এখন তো দেখছি মানুষজন ঢুকছে না আবার নতুন করে। যাই হোক, আমাকে একটু বলবেন হ্যাঁ কখন শেষ করতে হবে। আমি আপনাদের ওপরই ছেড়ে দিলাম, আর নিজের হাতে রাখলাম না। খুব সুন্দর একটা ঘটনা মনে পড়িয়েছে, আমার জেলার ঘটনা। ঝুমুর গান গাইলাম খেজুর গাছে হাড়ি বাঁধা মন, আরেকটা ঝুমুর গানের গল্পটা আপনাদের আগে বলি। এই গল্পের দুটো মুখ্য চরিত্র। একটা চরিত্র হচ্ছে একজন বাস কন্ডাক্টর। ভালো করে শুনুন যারা বাসে ওঠেন। কারা কারা বাসে ওঠেন এখানে? বাহ, খুব কমজন বাসে ওঠেন, বাকিরা মোটামুটি ইন ড্রাইভার ওলা করেই চালাচ্ছেন। তাদেরও ভালোই পসার হচ্ছে এখন, খুব ভালো। যারা যারা বাসে ওঠেন তারা খুব ভালো করে জানেন যে বাস কন্ডাক্টরদের একটা মুখ্য স্বভাব আছে। সেটা কি? বাসের মধ্যে যতই ভিড় থাকুক না কেন, খালি গাড়ি খালি গাড়ি খালি গাড়ি খালি গাড়ি করে প্যাসেঞ্জার তোলে। ঠিক বলছি তো? এবার এখানে একজন বাস কন্ডাক্টর আমার গ্রামের বাস স্টপেজে এসে দাঁড়িয়েছে। প্যাসেঞ্জার হচ্ছেন একজন সবজিওয়ালা মাসি, যিনি রোজ আমার গ্রাম মেজিয়া থেকে বাঁকুড়া শহরে সবজি নিয়ে যান সবজি বিক্রি করতে, এবং তাই দিয়েই তার পেট চলে। একটু আস্তে কর্সটা। এবার মাসি যখন বাসে উঠবো করছে, এমন সময় বন্ধ করতে বলিনি, আস্তে বাড়াতে বলেছে। মাসি যখন উঠবো করছে তখন বাস কন্ডাক্টর যথারীতি খালি গাড়ি মাসি খালি গাড়ি উঠে পড়ো করে মাসিকে ইনসিস্ট করেছেন, প্রভোগ করেছেন। মাসি তো সরল সাদাসিধে মানুষ, উনি বাসে উঠে গেছেন। উঠে দেখছেন বসার জায়গা তো দূরের কথা, ঠিকঠাক ভাবে দাঁড়ানোর অবধি জায়গা নেই। তার মধ্যে কোনো রকমে উঠেছেন, উঠে রডটা ধরেছে, বাঁ হাতে ছেলে আছে, নিচে সবজির বোঝা নামানো। বাসটা জাস্ট স্টার্ট করেছে, 2 মিনিটও হয়নি যাওয়া, এমন সময় কন্ডাক্টর সাহেব মস্ত বড় একটা ভুল করে ফেলেছেন। কি ভুল? ভাড়া চেয়ে বসেছেন। ভাবুন একবার, যাকে বলা হলো সিট দেওয়া হবে তাকে সিট তো দেওয়াই হলো না, উল্টে উনি দাঁড়িয়ে থাকলেন, তারপর আবার ভাড়া চেয়ে বসেছেন। কার না রাগ হয়? প্রচন্ড রাগ হচ্ছে মাসির। আর মাসির এত রাগ আমাদের গানে গানে এবার প্রকাশিত হোক। বলি বাকলেতে ছেলে আমার হাতে পুতুলি, ওই ডান হাতে যে রডটা ধরা, খুঁটটা কেমন খুলি। আগেকার দিনে মা মাসিমারা খুঁটের মধ্যে টাকা বেঁধে রাখতেন। এখন আমার মায়ের বয়স 56 বছর, তিনি বাঁকুড়ার একটি গ্রামে থাকেন, তিনিও দেখছি গুগল পে ফোন পে ইউজ করছেন। তার মানে খুঁট কনসেপ্টটাই উঠে গেছে, কিন্তু মাসি তখনও খুঁট ব্যবহার করতেন। বলি বাকলেতে ছেলে আমার হাতে পুতুলি, ওই ডান হাতে যে রডটা ধরা, খুঁটটা কেমন খুলি। আবার আমার কোলের ছেলে কোকাইন গেলে, আমার কোলের ছেলে কোকাইন গেলে, ফেলে চোখের জল। ও কন্ডাক্টর বাবু গো, বলি তুই কেন ঢুসাই গেলি?
শেষ হয়নি, বাসটা এগোচ্ছে, ড্রাইভারের ঠিক পিছনের সিটটা খালি হয়েছে। কন্ডাক্টর বাবু চাইলেই তাকে বসতে দিতে পারতেন, মাসিকে বসতে দিতে পারতেন, কিন্তু যে স্টপেজে সিটটা খালি হলো সেই স্টপেজে বছর 20-র একটি মেয়ে, অপরূপা সুন্দরী, জিন্স টি শার্ট পরে উঠেছে। আর কম বয়সী মেয়ে দেখলে কন্ডাক্টর বাবুদের সাহায্য করার প্রবণতা একটু বেড়ে যায়। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। যদি কেউ এখানে মেলা দেখতে এসে থাকেন কোনো বাস কন্ডাক্টর, আমাকে দয়া করে মারবেন না, আমি আপনাদের খুব শ্রদ্ধা করি, তবুও বলছি আপনাদের দায়িত্ব জ্ঞান কম বয়সী মেয়ে দেখলে একটু বেড়ে যায়। তো কি হয়েছে, এখানেও বেড়ে গেছিল। মাসিকে বসতে না দিয়ে সেই কম বয়সী মেয়েটিকে সিটটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মাসির হয়ে গেছে আরো রাগ, যত রাগ তত গান। বলি বড় লোকের মাইয়া গোলাম বসাই দিলি সিটে, তুই বাবু বিড়ি ধরাই দাঁড়াইকে দিকেতে, তো দাঁড়াইকে দিকেতে। বড় লোকের মাইয়া গোলাম বসাই দিলি সিটে, তুই বাবু বিড়ি ধরাই দাঁড়াইকে দিকেতে, তো দাঁড়াইকে দিকেতে। বলি দুধের মতন মরদ গুলা, দুধের মতন মরদ গুলার মরণ কবে হবে মহা। ভাঙ্গা নৌকায় চড়লাম, জাহাজে চড়লাম, বাসেও চড়ে নিলাম, আর আপনাদের আর কত কিছু করবো বলুন তো। চলুন একটু নদিয়া থেকে ঘুরে আসি। হ্যাঁ, এবার অনেকে উঠতে শুরু করেছে, বাহ, ওনারা সময় জ্ঞান সম্পর্কে খুব সচেতন। একটা জেলা মিস করে গেছিলাম, দেখছি একটা করে গান গাইছি, একটা করে জেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। নদিয়া জেলা চৈতন্য মহাপ্রভুর জায়গা, সেটাই মিস করে গেছি। মুর্শিদাবাদের কাওয়ালি শোনানো হলো, নবদ্বীপের একটু কীর্তন হোক, হবে তো? হ্যাঁ, একটু কীর্তন হোক। নদিয়া নবদ্বীপে আমাদের এই শীতকালের সময়, বিশেষ করে কার্তিক মাসে, অগ্রহায়ণ মাসে ভোরবেলা সবাই প্রভাতী গান নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে যায়, যাকে বলা হয় প্রভাতী গান বা ভোরাই গান বা টহল গান। সেই টহল গান গেয়ে বাংলার লোকসঙ্গীত জগৎকে অনেক উজ্জীবিত করেছিলেন অমর পাল মহাশয়। আপনারা যারা অমর পালের গান শুনেছেন তারা শুনেছেন নিশ্চয়ই প্রভাতী গান। তো আমরা এত জেলা যখন ঘুরে এলাম, নদিয়াটাও কেন বাদ যায়? চলুন একটু চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম নিই, কেমন? ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে, যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে। ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
দুটো লাইন একসঙ্গে গাই, কেমন? 1 2 3 গো। ভজ গৌরাঙ্গ ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে। যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে। ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম 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 রে। থ্যাংক ইউ। ভাবা যায় আন্তর্জাতিক বইমেলায় রাত্রি 8:40-এর সময় আমরা প্রভাতী গান গাইছি, এর থেকে বড় পাওনা আর কি হতে পারে। অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, এবার আমার এসে গেছে দিদি শ্রবণাধি, এবার শেষ করতে হবে। তবে শেষের গান গাইবার আগে শ্রবণাধি কিছু বলবে? কিছু বলবে না? ওইটাই বলতে এলে এত কষ্ট করে? ঠিক আছে, চলো এবার শেষ করি তাহলে। তাহলে শেষটাও কীর্তন দিয়েই হোক নাকি, যখন আমরা একটা কীর্তনের ধুনে রয়েছি। চলুন, খুব পরিচিত গান আপনাদের, সেই গান দিয়ে শেষ করি। এত ভালোবাসা আপনাদের, এত আন্তরিকতা দেখলাম, খুব ভালো লাগলো যে এত রাত অবধি আপনারা মেলায় ঘুরে পরিশ্রান্ত হয়ে আমাদের সাথে গলায় গলা মেলালেন। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু ইউ। তোমাদের পোশাক পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় তোমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা, মানে হয় ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা কোনো ম্যানেজমেন্ট কোর্স, রাইট? হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা যে কীর্তনের সঙ্গে নাচলে, বস স্যালিউট। এটা আমাদের গ্রামের লোকেরাও এখন করে না। ভুবন মোহন গোরা কত মনিজনা মনোহরা, জয় রাধার নামে পাগল হয়ে থাকবো মগনা। জয় রাধার নামে পাগল হয়ে আমরা থাকবো মগনা। না না না, ছেড়ে দেব না। এই মুহূর্তে যারা রয়েছেন আমাদের গান বাজনা শুনছেন, যারা লাইটস করেছেন, যারা সাউন্ডস করেছেন, যারা এলইডি চালালেন, যারা ফেসবুক লাইভ স্ট্রিমিং করছেন, প্রত্যেককে আমাদের দলের তরফ থেকে একটাই কথা বলার, যতদিন গান বাজনা করব, যতদিন আমরা এইভাবে পথ চলবো, আপনাদের জন্য জায়গা হবে একটাই, তোমাদের হৃদয় মাঝে রাখবো, ছেড়ে দেব না। তোমায় হৃদয় মাঝে রাখবো, ছেড়ে দেব না। ছেড়ে দিলে সোনার গোড়ায় আর তো পাবো না। তোমায় ছেড়ে দিলে সোনার গোড়ায় আর তো পাবো না। তোমায় বক্ষ মাঝে রাখবো, ছেড়ে দেব না। তোমায় হৃদয় মাঝে রাখবো, ছেড়ে দেব না।
নিশিধারী হৃদয় হয়েও না বলছি আমরা তো ছেড়ে দেবো না, আপনারা ছাড়বেন নাকি? মনে মুখে এক তো আপনারা? বেশ, মনে মনে যা আছে মুখে বলে ফেলুন দেখি। শুধু এইটুকু বললেই হবে, হৃদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেবো না। হৃদয় মাঝে রাখবো তোমায়, হৃদ মাঝারে রাখবো তোমায়, বক্ষ মাঝে রাখবো তোমায়, হৃদয় মাঝে রাখবো। যাবো ব্রজের কুলি কুলি, আমি মাখবো গায়ে রাঙা ধুলি। যাবো ব্রজের কুলি কুলি, যাবো ব্রজের কুলি কুলি, আরে মাখবো গায়ে রাঙা ধুলি। জয় রাধার নামে পাগল হয়ে রইব মমনা, জয় রাধার নামে পাগল হয়ে রইব মমনা। তোমায় বক্ষ মাঝে রাখবো, ছেড়ে দেব না, তোমায় হৃদয় মাঝে রাখবো, ছেড়ে দেব না। শেষ করি তাহলে এবার একটু কীর্তন দিয়ে, কেমন? সবাই একটু উঠে দাঁড়িয়ে পড়ুন, কারণ এখানে আর বসে থেকে লাভ নেই, কোনো অনুষ্ঠান এরপরে আর নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু দাঁড়ালে বরং হাঁটতে সুবিধা হবে। একটু হাত তুলে যেমনভাবে হরে কৃষ্ণ নাম আমরা করি, সেরকমভাবে অনুষ্ঠান শেষ করি আজকে। জয় রাধে রাধা গোবিন্দ বলো, জয় রাধে রাধা গোবিন্দ বলো, জয় রাধে রাধে 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 গোবিন্দ বলো, জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল জয় রাধে 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 জয় 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 হে। ধন্যবাদ সবাই, ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি। আমি আর কি আলাদা করে বলি, দ্বীপের জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। আসলে প্রত্যেকটা ভালো জিনিসই অল্প খেতে হয়, বেশি খেলে তখন আর ভালো লাগে না, তাই ভালো জিনিসের খিদেটা রেখে দিতে হয়। আবার আমরা দ্বীপকে শুনবো নিশ্চয়ই। আজকের জন্য এখানেই শেষ। আপনাদের সবাই এখানে এসে আমাদের খুব ভালো লাগলো। দ্বীপের জন্য আরেকবার জোরে হাততালি। শুভরাত্রি। আগামীকাল কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালের শেষ দিন। আগামীকালের মিউজিক্যাল পারফরমেন্স দেবজ্যোতি মিশ্র রয়েছেন এবং তার টিম রয়েছেন, সেটিও সন্ধেবেলা এরকম 7টার সময় থেকে শুরু হবে। আমি আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাবো। কালও আমাদের দারুণ অনুষ্ঠান হবে, আপনারা অবশ্যই সকলে আসবেন। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি।